Have you visited Milta Power since the update? This area might be remote, but there are a ton of supplies to be found here. Looting the area after landing will more or less give you a steady start to the match. Even if you run into enemies, there's no need to panic. You should try to land at the 4 warehouses near the entrance if you can. Supplies are in plain sight here, so land and start grabbing weapons for a greater sense of security. After looting everything in the warehouses, take whatever you can from the nearby buildings too. The red brick building inside has complex terrain. Although it has abundant supplies, it's confusing and takes time to find them, so it's easy to get ambushed. The red brick building only has a few doors, but there are plenty of places for players to hide inside it. We can camp at the entrance and eliminate anyone who wanders over. If you've been waiting for a while, you can just aim for the rooftop. Most players like to find high ground to observe other players, so you can take out whoever you find there. You'll feel amazing and rich after taking out everyone there. Did you get all that? Hi everyone! In PUBG Mobile version 2.2, we'll officially release a new Battle Royale map, Nusa. Nusa is a 1 kilometer by 1 kilometer tropical island. The island is bright and sunny and has beautiful beaches, rolling hills, and dense vegetation. In addition to the natural scenery, it also has many areas that have a unique style and combat characteristics. Without further ado, let's take a closer look now. As a whole, being a 1 kilometer by 1 kilometer map, Nusa is the smallest map PUBG Mobile has released to date. It also has the most compact structure among all the Battle Royale maps. We can make some comparisons by looking at the data. Erangel is 8 kilometers by 8 kilometers in size, and 100 players participate in each match. This means there is an average of 1.56 players per square kilometer. In Nusa, an average of 32 players fight in a 1 square kilometer area. Conflicts are intense, and players will start shooting right after landing. In the southern part of the map is a heart-shaped island. 2 paths connect this island with the gorgeous Pink Beach. The Ferris wheel and hot air balloon are both located on Pink Beach, which highlight the romantic atmosphere of the beach. But keep in mind that the terrain of Pink Beach is rather open and has little cover within a certain area. If players want to move around Pink Beach, they can do so with the help of smoke grenades to obscure enemies' vision, or push the beach balls on the beach and use them as moving cover. But if you do so, remember to keep an eye on their durability. In short, Pink Beach is beautiful and romantic, but you must take care if you plan to spend some time there. Bulan Bay is located in the northwest part of the island, and the coast is quite low there. The cliffs on both sides have a large height difference, and players can move between them with a zip line, utilizing the advantages of high ground. Players at the top can observe where enemies are moving in the bay. Meanwhile, players in the bay need to move around covertly. There is also a cavern connected to the sea in the northern part of Bulan Bay. Players can jump there directly. The cavern extends in all directions, and players can explore this area. In addition to the natural scenery, Nusa also has many urban areas, of which the largest is Telepak Town, which is located in the southeastern part of the map. Buildings are scattered everywhere in the urban area, and close-range street fights can break out at any time. There are premium apartment buildings in Telepak Town. These buildings have elevators that can be used, which adds another dynamic to searching, attacking, and defending in the building. For
example, players can set up an ambush in the elevator. By getting in and not selecting a floor, they can then give enemies a surprise when they enter to use the elevator. The rooftops of buildings in Telepack Town are also connected by zip lines, which gives players more flexibility in urban battles. If the zip line is destroyed, it can be repaired with the tactical crossbow. I believe Telepack Town will give players a unique 3D alley combat experience. If you like fast-paced battles and enjoy thrilling shootouts right after landing, you can land at the Science Center at the heart of the map. The design of the modern orbital satellite roof feels really high-tech. The Science Center has 3 floors. Each floor is spacious and contains lots of supplies, which attracts many players to loot this area. As you can imagine, very intense battles will break out between these floors. At the top of the Science Center is a rooftop with a multi-layer structure. Players can look far into the distance from here for a great visual advantage. However, they'll also be exposed as there's nowhere to hide. If you want to land directly on the rooftop, you must check if there are enemies nearby to ensure your own safety. In short, if you're confident in your close-range shooting skills, you're welcome to land at the Science Center. Like the Science Center, Flame Village is also located at the center of the map. The terrain is quite low there, and the village is surrounded by mountain slopes. There are many huts in the village, and there are many places where you can stand on the beams of the huts. Players can climb or jump onto the beams to ambush other players. But there's one thing you mustn't forget. A tactical crossbow used with firebolts can set the huts on fire. This will expose the players hiding in them. Of course, firebolts will burn and deal damage to enemies when they are hit. In addition to huts, there are also brick buildings that cannot be set on fire in Flame Village. They occupy a large area, contain plenty of supplies, and are high conflict areas. If you're confident in your shooting skills, you can choose to land at Flame Village or Science Center at the heart of the map. It'll also be convenient for moving to areas along the edge. Other than the previously mentioned areas, this island also has winding and rugged mountain paths, a shipyard where the whistle roars, a regal resort with wide and open terrain, Sunset Street, which is planted with many banana trees, Crystal Bay, which has secret rooms, and more. These are all gorgeous locales that can bring players different gaming experiences. After hearing the above introduction, I'm sure players already understand what makes Nusa so uniquely fun. Lots of supplies for fast looting. The verticality of the terrain increases the strategic depth of battles. And the 1 kilometer by 1 kilometer size makes firefights inevitable. What are you waiting for? Gather your friends and enjoy a rowdy vacation on Nusa. For more details, don't forget to follow the official PUBG Mobile community. See you next time! Hi everyone! PUBG Mobile version 2.2 is now officially available. This version update includes a new map, Nusa. Besides its beautiful scenery, Nusa also contains many new interactive mechanics. Use these interactive mechanics well, and you'll be well on your way to ranking up and stacking those wins. In this video, we'll be covering tips on Nusa's interactive mechanics. Tip 1. Super Recall. As Nusa is a small map with lots of supplies concentrated in different areas, players often find themselves landing in the middle of a gunfight. Given the intensity of combat, players may find themselves making a mistake and getting eliminated soon after landing. Not to worry, Nusa has a super recall mechanic available, as long as there's a teammate still in the match and before the first blue zone starts shrinking. All eliminated players can return to the battleground via helicopter with a random firearm. But remember, recalls are only available once, so make the most of your second chance. Tip 2. Zip lines. Most places on Nusa, with a big difference in high and low elevation, will have zip lines for moving between them. Players can approach a zip line to quickly move between areas. But note that zip lines are fragile and easily destroyed. If you come across a damaged zip line, use a tactical crossbow to repair it. Once repaired, the zip line can once again be used. Tip 3. Elevators.
Telepak Town, located in the southeastern part of Nusa, has a luxury apartment building with an elevator serving its 7 floors. Players wishing to move between floors only need to enter the elevator and press the floor number. They'll be whisked to that floor. It saves precious time during fast-paced combat. Of course, be on your guard when exiting the elevator, as other players may be lying in wait for you. Tip 4. New weapons. The NS2000 is a shotgun with high accuracy at mid or close range. When hip firing, it uses 12-gauge shotgun shells. When aiming, it switches over to shotgun slugs. With combat being unpredictable in Nusa, the NS2000 enjoys great versatility in solo and team fights, and it heightens the fun of combat. Players can switch their firing mode based on the target's distance, status, or on one's personal preference, to always ensure having the best tool for the job. In this new map, the tactical crossbow can be loaded with both ordinary and fire bolts. These bolts deal the same level of damage, but the firebolt can set some structures on fire and destroy them, as well as deal burn damage to a target. During combat, the tactical crossbow is rather still when firing, making it a great stealth option. It's great for sneak attacks. Of course, Nusa is full of excitement. Besides the interactive gameplay mechanics outlined just now, there is a lot more content waiting for players to discover, such as Pink Beach and Bulan Bay in the southern and western parts of the map respectively. Besides enjoying the beautiful scenery, players can play with beach balls with teammates for a different kind of fun. During battle, beach balls can serve as cover on the open beach by giving players time to come up with a defensive and counterattack strategy. Energy can be recovered at the swimming pool in Bulan Bay. Flame Village in the middle of the map has water jars that you can hide in. And in various rural areas on the map, there are many random supply crates scattered about. More exciting mechanics are waiting for you to explore and discover. Alright, that was an introduction to Nusa's interactive mechanics. If you want more details about Nusa, be sure to follow PUBG Mobile's official social media platforms. See you next time. Bye! Greetings, PUBG Mobile players. PUBG Mobile version 2.2 introduces a new gameplay with 8 skills that make matches more exciting and interesting for players. In this video, we'll be introducing the Black Market skill. When players equip the Black Market skill, they'll quickly build a Black Market shop to conveniently purchase items. This makes it easy to purchase items with shop tokens during matches. When a team member uses the Black Market skill, all other team members will be able to purchase items from the Black Market shop. In PUBG Mobile, the importance of supplies cannot be overstated. Black Market is a skill that provides the team with security. For players that are busy moving about in the early stages on Erangel and have no time to purchase items, this is a rather practical skill that allows them to spend the shop tokens they've acquired. It provides them with a stable source of supplies, particularly in the late stage of the game, when the play zone has become much smaller and battles break out frequently. Sometimes, players need to move before they finish looting the battleground, which leads to using up supplies at a much faster rate. In these instances, Black Market can save the whole team from worrying about running out of supplies. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th. UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Don't forget to try them out on PUBG Mobile. See you next time! Greetings, PUBG Mobile players! Welcome to this week's version 2.2 skill introduction video. Imagine this. You're surrounded by enemies at the edge of a cliff. To your front are fully equipped enemies. To your rear, a sheer drop. So, what do? You can try using the new skill, Gliding Doll. With Gliding Doll equipped, players can soar into the air and unfurl a puppet to glide. The puppet will unfold right away when used in the air. Gliding Doll is versatile and allows players to easily escape when trapped at high altitude. You might be able to stage a comeback by striking the enemy with a sudden counterattack. As Nusa, the new 1x1 kilometer map features terrain of varying elevation. The Gliding Doll skill is well suited for traversal while avoiding lengthy detours. Players can make use of their agility to ambush enemies, provoke them, or engage in a ton of new tactics. But keep in mind that when gliding in the air, there won't be any cover, and it's easy to get focused down by enemies. Pick your moments and use it carefully. What other interesting ways of using Gliding Doll can you think of? Skills will be available in Gearfront between September 29th and November 14th. UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. There's no time to lose. Hurry and try it out in PUBG Mobile. Hi everyone! PUBG Mobile version 2.2 introduces new gameplay with 8 new skills.
that provide players with more intriguing match experiences. This time, I'll be introducing the Healing Smoke skill. When using Healing Smoke, you'll throw a Healing Smoke grenade, which restores players' health and energy while in its vicinity. In conflict-ridden areas, this skill provides smoke grenade-style cover that obscures enemy vision, while also allowing you to recover inside the smoke. In turn, it saves your team some recovery time, allowing them to engage in combat more often. In the late stage of the match, players will burn through supplies more quickly than before. As such, Healing Smoke can help you avoid running out of meds. When your team is moving around, it can be used as a smoke grenade to provide your team with more protection. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Let your imagination run wild and explore more interesting ways of using skills. Invite your friends now and explore PUBG Mobile together. Greetings, PUBG Mobile players! Welcome to this week's version 2.2 skill introduction video. Want to know whether Lady Luck's on your side? Then let's give the Lucky Backpack skill a try. It gives the backpack the ability to convert items into another item of the same type, and also increases the default load of the backpack. Struggling to find a scope to replace during a match? For all we know, Lucky Backpack may just be the solution for you. When you can't find the equipment of your liking or lack suitable attachments, you can always try your luck with Lucky Backpack to convert items you have into something else. Of course, this randomized conversion only occurs within the same item pool, and not all attachments can be converted. You can also help your teammates by converting for items that they need too. The Lucky Backpack skill is suitable for large maps where it takes time to search for supplies, such as Erangel. As for players who prefer gearing up, this skill is a pretty decent choice. Apart from Lucky Backpack, other skills can also bring you more surprises and unpredictable matches. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Come and experience it for yourself. See you next time! Hi everyone, welcome to this episode of version 2.2 Skill Introduction. Today, let's take a look at Play Zone Analysis. Play Zone Analysis helps players locate the next play zone. The information will also be shared with all members of the team. Take note that there is a limited number of times you can use this skill, so players must master the timing of this skill. Play Zone Analysis can help players quickly reach the play zone to gain the upper hand, while avoiding conflicts and ambushes. Play Zone Analysis is highly versatile, especially on a map like Erangel, where players are inclined to avoid battle. This skill is especially suitable for players who prefer to get well equipped before heading into battle. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. The other skills also have unique features. Test different combinations out for yourself. See you next time! Greetings, PUBG Mobile players! Welcome to the skill introduction of version 2.2. Today, we'll be introducing you to the skill Supply Scan. This skill allows you to use the Supply Scan device to scan and detect nearby advanced supplies. As it has a large scanning range, it's perfect when used in urban areas or those highly concentrated with supplies. The skill's effect lasts for a period of time, after which it enters a cooldown. When a player uses the skill, the location info of all advanced supplies that are scanned will also be shown to other teammates simultaneously. When equipped with this skill, it's best to choose a place with more resources as your landing point. That way, you'll save a ton of time on looting and gain the upper hand in battle. It's also great when used in resource-rich maps, such as Livik and Nusa. Supply Scan can give teams an early game advantage, and can also help players determine whether an area has been looted or not. With the information provided, it's also possible to predict if there are enemies lying in ambush. For those who like to get well equipped, the Supply Scan skill will definitely prove to be a great help. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Hurry and try it out for yourselves in PUBG Mobile. See you next time! Hey there, fellow PUBG Mobile players! In PUBG Mobile version 2.2, we're debuting the new Gearfront mode. All 8 skills have distinct features, bringing players even more tactical fun. Players can select one skill for each match. Today, we'll be introducing the skill Trace. Trace is a passive skill. When hitting an enemy, a marker will be shown above their head. These marks track the enemy's movements, even through obstacles. When a teammate has this skill equipped, all other members of the team can see the tagged enemy, making it
easier to focus fire. Trace can help teams on any map, particularly in areas with a lot of buildings or are plagued by conflicts. Your team is less likely to lose enemies tagged by Trace, as it provides information that allows teams to predict enemy movements and determine whether to pursue enemies or fall back. For aggressive teams or those that prefer frontal assault, Trace is all the more the go-to skill to help you clinch victory. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th. UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Everyone, be sure to make haste to try out different skill combinations to see what works. We'll also be bringing you more skill introductions, so don't forget to follow the official PUBG mobile community. See you next time! Hi everyone! In this video, we'll be introducing the vehicle airdrop skill. When this skill is used, a beacon will be thrown and a vehicle airdrop will be summoned. Not only is there a limit on using the skill, it takes a bit of time for the vehicle to be airdropped. Hence, players will have to ensure the use of this skill at opportune moments and take their team to a suitable location. As for slow-paced matches held on large-scale maps, players tend to take a longer time to get equipped, and it can be difficult to move about. With this skill, it can help save a massive amount of travel time to get to safety, as well as search for advantageous spots. On top of that, there are few vehicles found in the rural areas. When equipped with this skill, it's more feasible to parachute to more remote regions, and highly contested advanced supply zones can be avoided. Once you've thoroughly looted an area, you can use the skill to get your team to the next resource point. But keep in mind that, when the vehicle airdrop skill is in use, it is easy for your location to get exposed, so be sure to keep an eye out for enemies. This skill is most suitable for large-scale maps, and for players that prefer a slow and steady approach. What's more, the skill also safeguards your chance of entering the play zone. The skill will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Invite your friends now and explore PUBG Mobile together. Dear PUBG Mobile players, hello there! PUBG Mobile version 2.2 will be released soon. In this video, I'll be introducing the exciting new contents of this version, which includes The new Battle Royale map, Nusa, updates to the Classic Mode map, Erangel, basic improvements, themed gameplay updates, season updates, social system improvements, and more. We hope you'll like them. Nusa is a 1 kilometer by 1 kilometer tropical island. Nusa is the smallest map PUBG Mobile has released to date. It also has the most compact structure among all the Battle Royale maps. Other than the many unique sites and locales, it also has distinct interactive mechanics and gameplay. Many new environments and buildings have been added to the new Nusa map, which has a holiday resort theme. First, I'll start by introducing Flame Village, which is in the middle of the map. Flame Village has a flat terrain and is surrounded by mountain slopes. Other than a few brick buildings, other buildings are mostly huts. In the Nusa map, these are the only buildings that can be set on fire and destroyed by firebolts. On the hill to the south of Flame Village is the Science Center. The Science Center has 3 floors. Every floor is filled with supplies, with locations of intense combat. Although the rooftop gives players a visual advantage, they'll also be exposed as there's nowhere to hide. Risk and opportunity coexist. Pink Beach is the area along the southern edge of the map. Over here, Love Island, which is also covered with pink sand, can be seen in the distance. Wooden beach chairs line the beach, and there is also a giant hot air balloon and a romantic Ferris wheel. It's a great place to take a photo for sharing. Bulan Bay is in the northwest part of the map. You'll find a seaside building complex here. The towering Cliffs on both sides create the unique geographical environment of Bulan Bay, which also happens to be the best place to monitor the buildings in the bay. Follow the cliff north of Bulan Bay upwards to find a natural cavern that is connected to the sea. There are also lots of supplies here waiting to be found. Telepac Town is along the southeastern edge of the map. Buildings are densely packed here, with several high-rises, making this one of the most supply-rich areas in Nusa. The town has everything, including a separate villa complex at the center, and tall high-rise apartment buildings with an elevator. These make it convenient for players when searching the buildings for supplies. In addition to the above locations, Nusa also has a shipyard, Regal Resort, Sunset Street, Crystal Bay, and many more new places for you to explore. We've added many interesting and exciting interactive mechanics, such as Super Recall and Zip Lines. Let's start by introducing the Super Recall mechanic.
When playing as a duo or squad, if a player is defeated within a certain time period, they won't be eliminated right away. As long as they still have a teammate in the match, and the first blue zone hasn't started shrinking, they will jump back into the battleground with a weapon. When playing solo, players will automatically return to the battleground. You'll need to take note of the following though. You can only be recalled once like this, so make the most of your second chance. Furthermore, Nusa is characterized by its high and low terrain. To make it convenient for players to move around quickly, we've added zip lines at corresponding locations on the map, which players can use as they approach them. However, the ropes of the zip lines can be destroyed. If you come across a damaged zip line, you'll need to first repair it with a tactical crossbow in order to use it. In addition to these two mechanics, the new Nusa map also has PvE, supply crates, beach balls on the beach, a swimming pool for recovering energy, and water jars that players can hide in. You can explore and experience these for yourself later. Vehicles and weapons have always been the focus of updates for players. We've updated one new vehicle and two new weapons. Let's take a look at the new vehicle, the Quad. As a two-seater vehicle, it is light and flexible and is great at going uphill, which makes it perfect for navigating Nusa's undulating terrain. Its excellent stability also means it isn't likely to flip over when traversing complex terrain, giving players a better driving and riding experience. In terms of weapons, we updated the tactical crossbow and added the NS2000. The tactical crossbow can use normal bolts and fire bolts. Fire bolts can set the huts in Flame Village on fire, and when shot at enemies directly, will deal damage and can burn them. The new NS2000 is accurate and powerful. Hip firing uses 12-gauge shotgun shells, while slugs are used when aiming down the sights. Whether it is used in melee or mid-range combat, it is still a powerful weapon. Stay tuned. Erangel has also been updated. Let's start with the updates made to the hospital. The fence and building of the hospital have been given new paths to give players more options when moving in and out of this area. The interior of the hospital has also been simplified so that players can search for supplies more quickly. Near the hospital, we added an abandoned ambulance and medical supply crates, as well as more vegetation to provide more cover for players. Milta Power has also been updated. We've improved the internal structure of Milta Power to make this area more reachable so that players can see more and plan their routes better. In this update, Erangel will get 3 renovated ports, which will be found at the ferry pier, the farm in the southwest, and Sosnovka military base in the south. These ports will bring more supplies to these 3 areas, so make sure to keep these 3 ports in mind and treat them as new supply collection points. We've added many new mechanics to the Erangel map. For example, there is a shed where bicycles can be obtained, a flash shop that sells discounted items, targeted supply crates that can be found inside buildings, and a trunk that teammates can use to trade items while riding the vehicle, and a gas station for refueling vehicles. Make good use of these new mechanics to win more matches. We've also improved firearms. In this update, we have significantly improved both the SKS and Mini 14 by greatly improving their handling. This will increase their stability when fired consecutively and increase the damage dealt to enemies. Among airdrop weapons, we have adjusted the AUG and MK14's handling and damage to better balance the airdrop weapons. We've made a series of improvements to the throwing wheel, throwing arc display, item marking effects, and more. We believe these changes will give players a better combat experience. Cycle 3, Season 8, will officially begin after the version update. The new season's rewards include the C3S8 set, C3S8 parachute, C3S8 SKS, and other legendary outfits. Meanwhile, sub-tiers have also been added to Ace and above. Every 100 points is a mini-tier, and players can accumulate stars. We've also added titles to Ace Master and above. Best wishes for ranking up. We've also upgraded the game's social system. We've adjusted the friend limit, synergy required for reserving matches with friends, synergy system, and other social gameplay to an extent. Players are also able to set their gender on their profile card, and new interactive gifts are also available. I believe these changes will give players better interactions and social experiences. Finally, RP M15 and M16 will have new rewards. New characters, outfits, and items will also be added later. The workshop for upgrading firearms will also be improved. In the new version, we've introduced harsher penalties for violating the game rules, so that players will have a better gaming environment. At the same time, more amazing content will be ready for you in the new version. The new themed game mode, Gearfront, will be available at the end of the month. Come and experience the new skills gameplay and the Halloween-themed Strange Town. Stay tuned. Alright, that's all for this video. We hope PUBG Mobile version 2.2 will give everyone a good gaming experience. For more details, feel free to follow the official PUBG Mobile community. See you next time!
এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম টু PMPL South Asia Championship। সাথে এই মুহূর্তে আছি টাইম গেমিং এবং আমাদের সাথে কিন্তু জয়েন করছে ফিনিক্স ওপি এন্ড দিস টুর্নামেন্ট ইজ স্পন্সরড বাই Oppo F21 Pro। সো অবশ্যই বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে, আপনারা চাইলে কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন আপনাদের ভার্সনটি। অবশ্যই, এবং আজকে সেই মহেন্দ্রক্ষণ যখন আমরা জানতে পারবো যে সাউথ এশিয়ার রাজত্ব কে এখান থেকে কায়েম করবে এবং কে হবে সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে সেরা দল। গতকালকের দিনটা পাকিস্তানের টিমগুলোর জন্য একটা ভালো দিন ছিল, তারা কামব্যাক করছে আস্তে আস্তে, এবং স্পেশালি i8 তারা কিন্তু টপ 5 এর যে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেখানে ঢুকে গেছে। নেপালি টিম বরাবরের মতো কনসিস্টেন্ট খেলছে, বাট মঙ্গোলিয়ান টিম তারা আজকে কি করবে সেটা কিন্তু দেখতে হবে। অবভিয়াসলি আমরা গতকালকে যদি কথা বলি, সেই জায়গাতে আইএইচ এর কাছ থেকে কিন্তু অনেক ভালো কিছু পারফরমেন্স আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, থেকে ভালো পারফরমেন্স করছিল ডিই ওয়ারিয়ার্স। বাট আমরা যদি একটু গডলাইক স্টলওয়ার্টের কথা বলি, প্রথম দিনে প্রথম, দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনে তৃতীয় কিন্তু তারা হয়ে আছে। এখন চতুর্থ দিনে এসে কি তারা পড়তে নেমে যাবে নাকি আবারও তারা উপরে উঠে যাবে সেটা নিয়ে তারা যতটা বেশি টেনশনে আছে, তাদের পাশাপাশি তাদের যারা ফ্যান বেজ আছেন তারাও কিন্তু অনেক বেশি টেনশনে এখন থাকবেন। সো সেটা কিন্তু আপনাদের সাথে আপনারা সবাই জানতে পারবেন, এবং জানার জন্য কিন্তু টোটাল আপনাদের কিন্তু 6টি ম্যাচ আজকে কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্যই 6টি ম্যাচ থাকছে, তার পাশাপাশি স্পেশাল কিছু সারপ্রাইজ থাকছে আপনাদের জন্য, কিছু ফান সেগমেন্ট থাকছে আপনাদের জন্য, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত কথা আসবে পরবর্তীতে। বাট একটা কথা, আজকের দিনটায় গডলাইক স্টলওয়ার্ট কি করবে? গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু গতকালকের কথা যদি বলেন, তারা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছেন কামব্যাক করতে, কেন যেন তাদের ওই 2-2 4 মিলছিল না। ডিডব্লিউ এর কথা বলেন, ডিডব্লিউ কতটা অ্যাগ্রেসিভ একটা দল, তাদের কাছে কি পরিমাণ গান পাওয়ার আছে আপনারা সবাই জানেন, বাট তাদেরকে পাশ কাটিয়ে গতকালকে ভালো পারফরমেন্স কিন্তু করেছে মেবটেক্স স্পোর্টস, এবং মেবটেক্স স্পোর্টসের কাছ থেকে আমরা শুরুর দিকে যে এরাঙ্গেল ম্যাচটা ছিল সেই এরাঙ্গেল ম্যাচে কিন্তু একটা ভালো কামব্যাক দেখতে পাচ্ছি। সাদার্ন আইল্যান্ডে যে খেলাটা ছিল সেখানে i8 এর ভালো এরিয়া থাকা সত্ত্বেও সেখানে চমৎকার একটা খেলা দেখিয়েছে, গডলাইক স্টলওয়ার্ট ছিল। বাট প্রাইস পুল নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, টোটাল $1.5 লক্ষ প্রাইস পুল থাকছে। $1.5 লক্ষ প্রাইস পুল এখানে কিন্তু দেওয়া হয়েছে স্টেকে, পাশাপাশি প্রথম পজিশনের জন্য $40,000, তারপর থাকছে 28, তারপর 18, তারপর $10,000 করে কিন্তু থাকছে। টুর্নামেন্টের এমভিপির জন্য কিন্তু থাকছে $2,000, এবং এই $2,000 সবচেয়ে বেশি এখানে হক কে এখানে নেবে সেটা কিন্তু আমরা জানবো আজকের দিন শেষ হলে। তারপরে এরপরে পরবর্তী যে প্রাইস পুলগুলো সেগুলোও কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং টু বি অ্যান ইন্টারেস্টিং টুর্নামেন্ট ওভারঅল। তার কারণ এখান থেকে টপ যে দুটো দল থাকবে তারা কিন্তু পিএমজিসি খেলার সুযোগ পাবে। যদি আগে থেকে যেই দলগুলো পিএমজিসি খেলার সুযোগ পেয়ে গেছে তারা টপ 2-তে থাকে, তারপরে যে দলগুলো আছে তখন কিন্তু তাদের কাছে সেই সুযোগটা চলে যেতে পারে। এই মুহূর্তে পয়েন্ট স্ট্রাকচারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং পয়েন্ট স্ট্রাকচার অনুযায়ী কিন্তু আপনারা জানেন প্রতিটি এলিমিনেশন মানেই একটি করে পয়েন্ট কিন্তু দেওয়া হচ্ছে, এবং উইনার চিকেন ডিনার পেয়ে গেলে আপনার কাছে কিন্তু থাকছে এডিশনাল 15টি প্লেসমেন্ট পয়েন্ট। অবশ্যই আপনি চাইবেন সবচেয়ে বেশি কুশনটা এখান থেকে নিয়ে নিতে, স্টক পয়েন্ট 15 সেটা নিয়ে নিতে চিকেন ডিনারটা দরকার। চিকেন পেলে আলাদা একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসে মনের ভিতরে, তবে কিল পয়েন্টের সাথে একটা ব্যালেন্স কিন্তু মেনটেন করতে হবে। আমরা গতকালকে দেখতে পাচ্ছিলাম প্রত্যেকটা ম্যাচে হাই কিল বের করার চেষ্টা হচ্ছিল। আজকের দিনে যদি কন্টেন্ডার্সদের একটু আমরা দেখতে চাই, সেখানে Agonxi8 থাকছে, T20 কিউ থাকছে, এছাড়াও কোয়ান্টাম রেজ থাকছে, টাফ এক্স থাকছে, ম্যাগনাস থাকছে, এবং রেজিসাইড থাকছে। উপরের সারির প্রত্যেকটা দলই পাকিস্তান থেকে এসেছে। অবশ্যই এর পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের সাথে থাকছে হাই ভোল্টেজ, যারা সিজন 6 এর ছিল চ্যাম্পিয়ন, তারপর ডিই ওয়ারিয়ার্স, আমাদের সাথে আছে স্টলওয়ার্ট, আইএসি, ডিআরএস, এলিমেন্ট্রিক্স, ম্যাবটেক্স, এসজি, T2K এবং ভেনম লেজেন্ডস। গতকালকের একটা ম্যাচ রিহোস্ট হয়েছিল, যেই ম্যাচের মধ্যে হাই ভোল্টেজ পেয়ে গিয়েছিল চিকেন ডিনার, এবং হাই ভোল্টেজ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফিউরিয়াস অ্যাবাউট দিস যে কেন তাদের সেই ম্যাচটাকে রিহোস্ট করা হয়েছে, বাট ইট ওয়াজ ইন্টেন্ডেড। অ্যান্ড এখানে কিন্তু কোনো ধরনের সুযোগ এখান থেকে যাতে হচ্ছে যেই দলগুলো পাওয়া উচিত প্রপারলি, তারা যাতে কোনো ধরনের আনফর্চুনেট কোনো ইভেন্টের শিকার না হয়, সেই জন্যই কিন্তু ম্যাচটা রিহোস্ট করা হয়। যদিও হাই ভোল্টেজের জন্য পরবর্তী ম্যাচটা লাগ ভালো যায়নি, বাট স্টিল ইট হ্যাড টু হ্যাপেন। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে ডিআরএস গেমিং 223 পয়েন্ট নিয়ে একমাত্র দল হিসেবে থাকছে যারা 200-র অধিক পয়েন্ট কিন্তু পেয়েছে। অবশ্যই সেটা কিন্তু দেখতে হবে যে তারা আসলে তিনটা শেষ কোথায় করতে পারেন। ডিআরএস গেমিং এর যে অ্যাডভান্টেজটা আছে, যে একটা সাপোর্ট আছে যেটা তারা অলরেডি অনেক কষ্ট করে তারপরে গ্যাদার আপ করেছেন, সেটা কিন্তু ধরে রাখতে হবে। T2K এই দলটার প্রতি আজকে আমি একটু স্পেশালি নজর রাখতে চাইবো, তারা নিশ্চয়ই একটা কামব্যাক করবার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও যদি আপনি চিন্তা করেন আইএইচসিও কিন্তু ভালো একটা খেলা দেখিয়েছে থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট। তাদের খেলার সবচাইতে বেশি বিকাশ ঘটেছে থার্ড উইক থেকে, পিএমপিএল লিগ স্টেজ থার্ড উইক থেকে। ওইখান থেকে তারা ফাইনালে গেল, ফাইনালে আরও চমৎকার খেললো, এবং এখন যখন সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এসছে সেখানেও কিন্তু তারা কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স দিচ্ছে। গডলাইক স্টলওয়ার্ট কখনো তাদের আকাশে মেঘ ভাসছে, কখনো একদম রৌদ্রোজ্জ্বল একটা সময় তাদের পার করতে হচ্ছে। প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আছে তাদের কাছে,
কিল পয়েন্ট গডলাইক স্টলওয়ার্টের সাথে একদমই মানানসই না। অন্যরা যেখানে 90 এর অধিক কিল করে নিয়ে গিয়েছে, সেখানে এখনো 79টা কিল নিয়ে কিন্তু আটকে আছে গডলাইক স্টলওয়ার্ট। আমি জানি না এখান থেকে আসলে ম্যান পাওয়ার লুজ করার যে প্রবলেমটা তারা ফেস করছিল পিএমপিএল সিজন 6 এ, সেটা কাটানোর জন্য এখন পর্যন্ত কেন কোনো ধরনের স্টেপ নেওয়া হয়নি। এখনো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দিকেই অ্যাটলিস্ট একজন বা দুজন প্লেয়ার করে কিন্তু তারা হারাচ্ছে, লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত বাকি থাকে শুধুমাত্র দুজন। সেই দুজন মিলে আসলে চিকেন ডিনার নেওয়ার মতো কিন্তু পজিশনে আনফরচুনেটলি তারা থাকতে পারছে না। আমরা যদি একটু পরবর্তীতে চলে যাই, হাই ভোল্টেজ একটু কিন্তু স্লিপ খেয়ে নিচে নেমে গিয়েছে এবং এক ধাপ নিচে নেমে তারা এই মুহূর্তে আছে 9তে উইথ 135। তারপর আছে ম্যাগনাস। সত্যি বলতে গেলে ম্যাগনাসের প্রথম 2 দিনের যে পারফরমেন্স ছিল, গতকালকের পারফরমেন্স দিয়ে কিন্তু তারা মোটামুটি বেশ ভালোই উপরে উঠেছে এবং এখন তারা আছে টেবিলের টপ 10 এ। ভেনম লেজেন্ডস, কোয়ান্টাম রেজ, T2K কোয়ারি, এলিমেন্ট্রিক্স, টিম টাফ এবং রেজিসাইড, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক দলগুলো, বাট পাকিস্তানি দলগুলোর আধিক্য এখানে কিন্তু কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। অবশ্যই কিছুর আধিক্য আছে এবং দ্বিতীয় কথায় আমরা বেশিরভাগ কিন্তু পাকিস্তান দলকে দেখতে পাচ্ছি। i8 তারা অবশ্যই ভালো খেলেছেন এবং কনসিস্টেন্টভাবে ভালো পারফর্ম করছেন। তাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে, ব্লেড আপনি যদি বলেন, উজমা আছে, ঘোস্ট আছে, আইকিউ আছে, তাদের ওভারঅল সবাই মিলে কিন্তু পারফরমেন্স করছেন। বাট ক্যান ইউ বিলিভ হাই ভোল্টেজ এখন দ্বিতীয় পাতায় অবস্থান করছেন, 9th পজিশনে অবস্থান করছেন। যেই দলটা PMPL ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হলো সেই দল এখন সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে #9 এ। কিন্তু এর পাশাপাশি আরো একটা কথা কিন্তু বলতে চাই, ম্যাগনাস স্পোর্টস PMPL পাকিস্তান সিরিজের ছিল চ্যাম্পিয়ন, সেই দল এখন কিন্তু টপ 10 এ, মানে নবম আর দশম পজিশনে আছে হচ্ছে দুটো চ্যাম্পিয়ন টিম। দেখা যাক আজকে সেখানে কতটা বেশি পরিবর্তন আসে এবং এখানে কিন্তু এখন অনেক বড় একটা পাহাড় সমতুল্য কাজ কিন্তু এখন করতে হবে। এই দুটো টিমকে উপরে উঠতে হবে এবং উপরে ওঠার জন্য বাকি দলগুলোকেও কিন্তু একটু খারাপ পারফরমেন্স দিতে হবে, তা না হলে এটা কিন্তু সম্ভব নয়। তো এই ব্যাপারে কিন্তু তাদের সবাইকে একটু স্পেশাল নজর রাখা উচিত। যে করেই হোক, হাই ভোল্টেজ এবং ম্যাগনাস যদি চ্যাম্পিয়নের টাইটেলটা তাদের নিজেদের কাছে রাখতে হয়, ডেফিনেটলি এই ম্যাচগুলোতে আজকের 6টা ম্যাচে এক্সক্লুসিভলি কিছু ভালো পারফরমেন্স কিন্তু দিয়ে রাখতে হবে। এমভিপি র্যাঙ্কিং অনুযায়ী এখন পর্যন্ত প্রথম পজিশনে আছে টপ ফ্রম স্টলওয়ার্ড, তারপর আছে জ্ঞানতে, যার কাছে কিল আছে 10টা বেশি, বাট ড্যামেজের জন্য কিন্তু এগিয়ে থাকছে এই মুহূর্তে টপ, এবং তার কাছে এভারেজ সার্ভাইভাল টাইমটাও খানিকটা বেশি, যেটা আসলে একটু হলেও তাকে কিন্তু সাপোর্ট দিচ্ছে। পরবর্তীতে আছে ডক এবং সন্দেশ, এখানে কিন্তু জয়েন করছেন আমাদের সাথে। পরবর্তীতে গডলেস, আইসি, জেইন এবং ডেল্টাকে দেখতে পাচ্ছি। ডিআরএস থেকে 2জন, আইএসসি থেকে 2জন, T2K থেকে 2জন, ডি ওয়ারিয়ার্স থেকে 1জন, বাট স্টলওয়ার্ড থেকে অ্যাকশন কিন্তু টপের সান্নিধ্যে এখন আর নেই। একদমই তিনি আর থাকছেন না এবং তাদের এই পারফরমেন্সটা কিন্তু আরেকটু বেটার করতে হবে। অবশ্যই বেটার একটা পারফরমেন্সের দিকে তারা এগিয়ে যাবেন। তবে ওভারঅল কন্ট্রিবিউশন মিলে জ্ঞানতে নিশ্চয়ই চাইবেন টপকে এমভিপি হতে, সাউথ এশিয়ার বেস্ট প্লেয়ার হতে। সেটা সেই স্বপ্নর এত কাছে এসে তিনি মিসটা করতে চাইবেন না। তবে দলীয় পারফরমেন্সের দিক থেকে তারা যেহেতু এগিয়ে আছেন, এটা অবশ্যই একটা প্রশংসা করতে হবে। আইএসসি তাদের একটা দলীয় পারফরমেন্স আছে। দেখুন গডলেস, তার যে একদম পুরাতন ফর্ম আছে, যখন তিনি পুরো সাউথ এশিয়ার রাজত্ব করতো, পুরো গ্লোবাল স্টেজকে তারা দেখেছিলেন তাদের ক্ষমতা কতটুকু, সেই ফর্মে কিন্তু গডলেস আস্তে আস্তে চলে আসছে। ডেমো পেছন থেকে ব্যাকলাইন থেকে খুব ভালো সাপোর্ট দেন এবং আইসি তিনি নিজেও কিন্তু এমভিপি র্যাঙ্কিংয়ে আছেন। সো ওভারঅল দলটা এখন খুবই ভালো জায়গায়। অবশ্যই আমরা এমভিপি রেটিংটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এমভিপি রেটিং এ টপের রেটিং ছিল 2.48 এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম 2.43 নিয়েছিল জ্ঞানতে ফ্রম ডিআরএস। সো তাদের মাঝখানে কিন্তু 0.05 এর ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ অলমোস্ট নাথিং। একটা ম্যাচের মধ্যে টপ যদি 0 কিলে ফিনিশ হয় এবং সেখানে যদি 2-3টা কিল করে উপরে উঠে আসে, তাহলে কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকবে। এই মুহূর্তে হেড টু হেড স্ট্যাটিস্টিক্সে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পিএমপিএল ফাইনাল বনাম সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের এইখানে যদি স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখেন এলিমেন্ট্রিক্সের, তাহলে কিন্তু বিরাট বড় একটি ডাউনফল দেখা যাবে। যেভাবে তারা টপ 10 এর পজিশনটা ধরেছিল, এবার সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে এসে সেটা কিন্তু তারা মেইনটেইন করতে পারছে না। অবশ্যই মেইনটেইন তারা করতে পারছে না, একটু ডাউনফল আছে। এবং যদি আপনি এভারেজটা দেখেন, তাদের পিএমপিএল ফাইনালসের এভারেজের স্টার্টিংটা কিন্তু হয়েছিল পিএমপিএল থার্ড উইক থেকে, লিগ স্টেজের থার্ড উইক থেকে। পিএমপিএল লিগ স্টেজ ফার্স্ট উইক, সেকেন্ড উইক এলিমেন্ট্রিক্স খুব একটা ভালো পারফরমেন্স করতে পারেননি। থার্ড উইকে গিয়ে তারা আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স করা শুরু করলো, কনসিস্টেন্টলি তারা পয়েন্ট নেওয়া শুরু করলো, চিকেন আনা শুরু করলো এবং সেটার ধারাবাহিকতা ফাইনাল পর্যন্ত কিন্তু ছিল, মোমেন্টামটা ছিল ফাইনাল পর্যন্ত। বাট আফটার আ লং ব্রেক যখন সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়ে গেল, তখন কিন্তু একটু প্রবলেম তাদের ফেস করতে হচ্ছে এবং তারা সেকেন্ড যে এরিয়াটা আছে, সেকেন্ড যে পাতাটা আছে র্যাঙ্কিং, সেখানে অবস্থান করছেন। বাট প্রেশাসের প্রেসিশন দেখে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে ওখান থেকে।
অবশ্যই শুধুমাত্র প্রেশিয়াস না, সেখানে অরেঞ্জের কথাও কিন্তু মেনশন করতে হবে। তাদের লাকটা একটু খারাপ যাচ্ছে আমার কাছে কেন যেন মনে হয়। আসলে সেই লাকের দুর্ভাগ্য যেটা আছে সেটার জন্য কিন্তু এই ধরনের অবস্থা কিন্তু ফেস করতে হচ্ছে। ম্যাপটেক্সের ওয়ালির কথা স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে। এবার থেকে ইয়েতাওতা কিভাবে আসলে ফাইট করছিল ওভারঅল প্রথম 3টি দিনে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখছিলাম। আরো একবার বিশালের কাছ থেকে আমি আরো কিছুটা এক্সপেকটেশন রাখছিলাম, বাট আনফরচুনেটলি সেই এক্সপেকটেশনটা এখন পর্যন্ত কিন্তু ফুলফিল করে দেখাতে পারেননি তারা। ইয়েতাওতা এবং বাকিদের কিন্তু আজকের দিনে 6টা ম্যাচকেই পুঁজি করতে হবে এবং এখান থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পয়েন্ট নিলে অ্যাটলিস্ট টেবিলের টপ 10টা কিন্তু ধরে ফেলা সম্ভব। এখন কিন্তু তারা অনেকটা বেশি পিছিয়ে গিয়েছে এবং পাকিস্তানি যে দলগুলো আছে তারা কিন্তু উপরে ওঠার সুযোগটা কিন্তু পেয়ে গেছে। তো অবশ্যই এখানে সেই সুযোগটা কিন্তু আজকে আর দিতে দেওয়া যাবে না। অবশ্যই এখান থেকে কিন্তু অরেঞ্জকে খুব ভালো একটা রোল প্লে করতে হবে আজকে। দেখা যাক অরেঞ্জ আজকে তার টিমকে কতটা উপরে নিয়ে এখানে প্লেস করতে পারে। অবশ্যই তারা প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন এখান থেকে ভালো একটা পারফরমেন্স দিতে, ভালো একটা সাপোর্ট দিতে একে অপরকে, এবং সেটা যদি করতে পারেন তাহলে এভারেজ এলিমিনেশনটাও বাড়ানো সম্ভব হবে। এবং সবচাইতে বেশি যে জায়গাটায় ফোকাস করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এভারেজ সার্ভাইভাল টাইমস। আপনি যদি প্রথম পাতায় থাকতে চান আপনাকে অবশ্যই এইম রাখতে হবে এভারেজ সার্ভাইভাল টাইমটাকে 20-র ওপরে রাখতে, যেখানে এখন তারা সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আছে 17.55। বিশাল একটা ডিফারেন্স। ওই 2টা মিনিট কিন্তু হিউজ একটা পার্থক্য তৈরি করে দেয়, এবং এই এক্সট্রা 2টা মিনিট যদি তারা বেঁচে থাকতে চান তাহলে কিন্তু পুরো দলকে একসাথে কাজ করতে হবে। অবশ্যই পুরো দলকে একসাথে সার্ভাইভ করতে হবে। এখানে তাদের যে ড্রপ লোকেশনটা আছে সেটা কিন্তু একটা অনেক বড় ভাইটাল রোল প্লে করে। আমরা জানি তারা কিন্তু ফেরি পিয়ারের পাশে একটা বড় স্প্লিট ড্রপ দিতে পছন্দ করে এবং সেই স্প্লিট ড্রপের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক সময় তাদেরকে কাট অফ হতে কিন্তু দেখছিলাম। এখন একটু হাই ভোল্টেজ এবং টি2কে পয়েন্টের যে পার্থক্যটা সেটা কিন্তু আমরা একটু দেখে নেব। টি2কে কিন্তু গতকালকের দিনেও চমৎকার খেলেছে, তাদের এলিমিনেশন বেশি, নকআউট বেশি, এভারেজ সার্ভাইভাল টাইম হাই ভোল্টেজের বেশি থাকলেও সেখানে কিন্তু তারা একটু মানে আমি বলবো যে একটু রয়েস হয়ে খেলছে, যেই কারণে তাদের কিন্তু পয়েন্ট সংখ্যাটা অনেকটাই কম। 36 পয়েন্টের ডিফারেন্স, এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার এবং 36 পয়েন্টের ডিফারেন্সটা তাদেরকে মানে টপ 5 থেকে 9th পজিশন পর্যন্ত কিন্তু নামিয়ে দিয়েছে। সো অবশ্যই হাই ভোল্টেজকে আজকে কিন্তু এই 36 পয়েন্টটাকে কভার আপ করতে হবে এবং এর থেকে বেশি পয়েন্ট নিয়ে আরো উপরে উঠে যেতে হবে যদি তারা পিএমজিসি এর জন্য কোয়ালিফাই করতে চায়। অবশ্যই পিএমজিসি, পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ, হাই ভোল্টেজ এবার যেরকম পারফরমেন্সটা দিয়েছেন সেটা কিন্তু খুবই চমৎকার। স্পেশালি অ্যাসাসিনের কথা যদি বলেন, তিনি তো দুর্দান্ত পারফরমেন্সটা রেখেছেন। বাট যদি এই দূরতলের ভেতরে দেখেন যে ওই 20 মিনিটসের থ্রেশহোল্ডের কথা বললাম, হাই ভোল্টেজ কিন্তু সেটা মেনটেন করে রাখছেন। 20 মিনিটস একদম কাটায় সেটা মেনটেন করেছেন। বাট 19.8 একটু শর্ট আছে টিমের কাছ থেকে, এবং এই শর্টের যে কারণ হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্সি। কারণ তাদের কিছু ম্যাচে আসলে খুব ভালো পারফর্ম করছেন, যেমন গতকালকে দেখেন যেই ম্যাচটা আসলে রিহোস্ট করা হয় সেখানে চিকেন বের করলো, এবং রিহোস্ট করার পরের যে ইরাঙ্গেল ম্যাচটা সেখানেও কিন্তু তারা #2 বের করলো। সো ওভারঅল তারা ভালো খেলতে পারেন এবং ভালো খেলছেন, বাট সমস্যাটা হচ্ছে আরেকটু বেটার একটা আউটকাম। সেইম লেজেন্ড অনেক এক্সপিরিয়েন্স রাখেন, সন্দেশ তো আছেন সাপোর্ট হিসেবে, রিক খুবই পটেনশিয়াল একজন খেলোয়াড়। অবশ্যই টি2কে রিগের কথা স্পেসিফিক্যালি কিন্তু বলতে হবে, যেভাবে আসলে পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেটা ছিল খুবই বেশি চোখে পড়ার মতো, এবং একদম শেষের ম্যাচে এসেও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তাদের খুব দাপুটে একটা পারফরমেন্স। লাস্ট ম্যাচে টি2কে কিন্তু খুবই চমৎকার খেলে। পরবর্তীতে আইএসি এবং বাকি দলগুলোর সাথে যখন ফাইট হচ্ছিল সেই জায়গাতে আমরা দেখেছিলাম টি2কে সন্দেশ এবং তার টিমরা কিন্তু খুবই চমৎকার কোঅর্ডিনেশন দেখিয়েছিল। এই কোঅর্ডিনেশনটা কিন্তু আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখন একটু ওভারঅল ম্যাচের যেই শেষ হয়েছে, আমরা যদি 18টা ম্যাচের হিসাব করি, প্রথম ম্যাচে কিন্তু হাই ভোল্টেজ একটা ভালো ম্যাচ খেলে গিয়েছিল এন্ড ওই জায়গাতে টি2কে কিন্তু হচ্ছে মোটামুটি কাছাকাছি ছিল। পরবর্তীতে একটা সময় গিয়ে আমরা দেখতে পাই ম্যাচ 3 এবং ম্যাচ 4 এ তারা কিন্তু খুবই কাছাকাছি। ইভেন ম্যাচ 7 এ গিয়েও আমরা দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু তারা মোটামুটি কিন্তু একটা কাছাকাছি পজিশনে ছিল। ম্যাচ 10 এ গিয়ে আরো একবার সেম, 11 এও সেম, 12 এ 1-2 পয়েন্টের পার্থক্য। বাট এর পরে একদম লাস্ট ম্যাচে গিয়ে টি2 একটা জাম্প করলো, আর সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম আসলে হাই ভোল্টেজ একদম শুরুতেই ওয়াইপ আউট হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো পয়েন্টই তারা গ্যাদার করতে পারলো। অবশ্যই ওই জায়গাতে চেষ্টা করতে হবে একটা স্টেবল গেমটা দিয়ে স্টার্ট করতে। পরবর্তীতে যদি সময় ভালো যায় তাহলে আস্তে আস্তে আপনি অ্যাগ্রেস করা শুরু করবেন এবং ধীরে ধীরে আপনার খেলাটা ওখান থেকে বিল্ড আপ হয়ে যাবে। আজকের দিনটায় আমার মনে হয় পাস্ট নিয়ে খুব বেশি একটা চিন্তা না করাই ভালো। পয়েন্ট টেবিল আপনি কোন জায়গায় আছেন সেটা নিয়ে চিন্তা না করাই ভালো। যত চিন্তা করবেন তত আপনার উপরে প্রেশার আসবে। তার ফ্যানরা কি চিন্তা করছে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে অনেক প্রেশার আসবে। জাস্ট আপনার চিন্তা করতে হবে একটা স্পেসিফিক গেম নিয়ে, একটা জাস্ট গেম, এবং সেই একটা গেমই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। এভাবে খেলতে হবে এবং জোন বাই জোন যদি আপনি খুব শর্ট একটা টার্গেট নিয়ে খেলেন তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু আপনি একটা ভালো রেজাল্টের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। এই স্পেসিফিক কথাটা যদি আমরা একটু এলাবোরেট করার চেষ্টা করি,
আসলে অডিয়েন্সদের যে প্রেশারটা, নিজের টিমমেটদের যে প্রেশারটা, সেই প্রেশারটা কিন্তু যে কোনো একটা দলের ভাগ্য হয় গড়ে দিতে পারে, না হলে সেই ভাগ্যটা কিন্তু হচ্ছে একদম মানে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিতে পারে। এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমরা আমাদের রিজনে আমাদের প্লেয়ারদেরও অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। ফ্যান প্রেশারের কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্লেয়াররা পারফর্ম করতে পারছে না, অ্যান্ড সেই কারণে হচ্ছে টুর্নামেন্টের অনেক জায়গাতেও তাদের কিন্তু খারাপ পারফরমেন্স হচ্ছে। পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে আরো ধরনের বিগ ব্যাশ অ্যান্ড অনেক প্রবলেম হচ্ছিল, যেই কারণে পরবর্তীতে অনেক কয়েকজন প্লেয়ারকে কিন্তু আমরা একদম মানে খেলা থেকেই সরে যেতে দেখেছি, যেটা কিন্তু খুবই আনফরচুনেট একটি ব্যাপার। হয়তোবা তারা থাকলে এখন আমাদের যেই কম্পিটিটিভ সিনটা সেটা আরো অনেকটা সমৃদ্ধ হতে পারতো, বাট এখনই শেষ নয়, সামনে আরো সুযোগ আসবে এবং সেখানে কিন্তু হয়তোবা আমরা আবারও আমাদের প্লেয়ারদেরকে কিন্তু গর্জে উঠতে দেখবো, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ সেখানে কিন্তু আমরা আবারও বলতে পারি যে পিএমপিএল বা পিএমপিএল সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ অবধি বাংলাদেশি দলগুলো সেখানে এসে কিন্তু পারফর্ম করার ক্ষমতাটা রাখে। দে হ্যাভ টু বিলিভ ইন দেমসেলভস, অ্যান্ড সামনে কিন্তু যে ম্যাচগুলো আসবে যদি তারা অ্যাজ এ টিম পারফরমেন্স করতে পারে, সবাই যদি সমানভাবে পুশ করতে পারে নিজেদের টিমকে, তাহলে অবশ্যই একটা ভালো আউটকাম কিন্তু আশা করাই যায়। অবশ্যই সবাই মিলে সমানভাবে পুশ করতে হবে, নিজেদেরকে কাজটা ঠিকঠাকভাবে করতে হবে। বাট জোনের কথা যদি বলেন, মিরামারে সবচেয়ে বেশি আমরা যেটা দেখেছি সাউদার্ন সাইডের জোন। স্যানহকের কথা যদি বলেন, 3টা স্যানহক হয়েছে, 2টা গেছে প্যারাডাইজে, একটা 3টা জায়গার মাঝখানে এরকম একটা হয়ে গেছে। বাট এখন আমরা দেখা যাক কি হয়। একদম নতুন যে ম্যাপ আছে সেটা নিয়ে কিন্তু এখন একটু আপনাদের সামনে আলাপ করতে চাই। আপনারা জানেন সবাই যে নুসা নামে নতুন একটি ম্যাপ কিন্তু পাবজি মোবাইলে অ্যাড করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু খুবই চমৎকার কিছু মানে নতুন ফিচার অ্যাড করা হয়েছে, নতুন ওয়েপেন অ্যাড করা হয়েছে, অ্যান্ড নতুন গেম ফিজিক্সও কিন্তু অ্যাড করা হয়েছে। আগে পায়ে হেঁটে বিল্ডিং এর উপরে উঠতে হতো, এখন সেখানে লিফট অ্যাড করা হয়েছে। সেখানে কিন্তু বলা যায় মানে ট্রিপ ওয়ার্স আছে, সো সেটাও কিন্তু থাকবে। আমাদের কিন্তু একটা স্পেশাল ম্যাচের কথা বলেছিলাম এবং সেই স্পেশাল ম্যাচের শিডিউলটা কিন্তু এখন আপনাদেরকে দেখাবো। সেখানে কি কি থাকছে সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে এখন আমরা বলে রাখতে চাই। সো শিডিউলটা চলে আসবে আমাদের সামনে, অ্যান্ড সেখান থেকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকের দিনে যে শিডিউলটা, ইউজুয়াল শিডিউল যেটা, সেটা কিন্তু থাকছে এই মুহূর্তে এরেঙ্গেল, মিরামার এরেঙ্গেল, তারপর কিন্তু থাকছে সানক এরেঙ্গেল, আবার টুর্নামেন্টটা শেষ কিন্তু হতে যাচ্ছে মিরামার দিয়ে। স্যানহক খুব সম্ভবত থার্ড ম্যাচে হতো, গতকালকে থার্ড ম্যাচে হয়েছে না টাইম ভাই? সানক থার্ড ম্যাচে বলতে আর কি ওই যে ম্যাচটা রিহোস্ট হয়েছিল সেই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বাট এখন কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধে, আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় অর্ধে হবে স্যানকটা, এবং এরপরে ইরাঙ্গেল এবং একটা মিরামার থাকবে। সো কালকের সাথে আজকের কিন্তু একটা শিডিউলে কিছুটা ডিফারেন্স থাকছে, এবং আপনাদের জন্য যে সারপ্রাইজের কথা বলছিলাম সেই সারপ্রাইজটা অলমোস্ট আমরা বলে দিয়েছিলাম, বাট একটু পরে বলবো। বাট নুসা ম্যাপটা আপনাদের কেমন লাগে সেটা কিন্তু জানাবেন। পার্সোনালি এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। ওখানে যে একটা ফায়ার বো আছে, সেই ফায়ার বোটা কিন্তু খুব ভালো। স্পেশালি আমার ওখানে নতুন একটা ইন্টারেস্টিং শটগান আছে, এবং গেম মেকানিক্সের কথা যেটা বলছিলেন, লিফটে ওঠা যায়, তারা আমার মতো একটু অলস, তাদের জন্য তো ভালো। বাট এর পাশাপাশি আরো কিছু নতুন জিনিস কিন্তু অ্যাড করা হয়েছে। মানে এখানে কিন্তু স্লিং শট ইউজ করা যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য, পাশাপাশি একটা কোয়াড বাইক অ্যাড করা হয়েছে। তো সেই সব কিছু নিয়ে কিন্তু আরো অনেক কথা বলবো, এবং নতুন একটা ম্যাচ, নতুন একটা এক্সপেরিয়েন্স আপনাদেরকে জানানোর জন্য এখন আমরা আমাদের ইংলিশ কাস্টমারদের কাছে চলে যাচ্ছি। Because we have got 4 celebs, each representing their own region along with their players, who are going to be fighting it out in a very special format. But we'll talk about that later. But now it is time to introduce our special celeb that we have along with me. That he is one of the finest cricketers that Sri Lanka has ever produced. One of the players that has also captained his team. Ladies and gentlemen, put your hands together for Angelo Matthews. Sir, how are you doing? Not very good. We can hear the sounds from Bangladeshi because, live as well. The current situation with regards to the World Cup against Namibia, Sri Lanka-Namibia game is not very good in terms of the result of the game, but I'm really hoping that we should be able to pull it off. I'm pretty sure, considering your recent victory, the Asian Cup, where you just beat out the stalwarts out there. I'm pretty sure I think Sri Lanka still has a long way to go. But lately, I mean, we've all been loving this new team that has been formed, and the way they're playing, the sort of composure. It's quite relatable even to the esports world. Now, sir, lately I've been hearing that news. You've been playing a lot of PUBG Mobile. How has that experience been for you so far? Yeah, I started playing recently. To be very honest, I'm not a big player of PUBG, and I'm not a big a good player. But I enjoy playing very much, and I'm hoping to be getting good at it as well.
This is such an interesting experience, right? Especially when you have your band of brothers along, on your mobile phones just playing it out. I think I'm pretty sure it's going to be a little bit different experience from what it was in those cricketing fields. But right now, again, a little bit of a glimpse about the format of how we're going to have to run things over, right? So I'll be giving you a list of players over here, out of which you have to select 4. And they will have to protect you no matter what. So you have to be just rest assured, because they are the best in the region, and I have personally handpicked them. So out of this list of players, so which players do you think that you're gonna go for? Any 4, sir? Yeah, I think I've also consulted with my team, and we've had a extended discussion. So I'm going to pick 4 of the very best. They've been playing extremely well over the last few days, and I'm sure that they will play extremely well today as well, and win. So the first play is Action. All right. Second is Drawling. Third is Frag Boy, and the last one is Yetauta. Whoa. That's my 4. You've got quite some diversity over there. One of the Mongolian players, you've got one Pakistani, you've got 2 Nepali players, and I'm pretty intrigued to see how they're going to perform as a team, because to be honest, the way these 4 players have been playing has been really impressive. Because Action, he's one of the deadliest players that the entire South Asian region has to produce. So I'm pretty sure they're gonna do whatever it takes to protect you, and we see things through. And for the viewers that are watching this, they're also going to be getting fantasy points. So as many eliminations they collect, the more points will be received. And what happens, how this entire format happens. The more points means you're the winner. But this is going to be with a twist. No matter as many eliminations a team gets, if they cannot protect you, sir, then there's no point, right? And the same applies for the other teams as well. Now leaving the competitive side apart, because I can still see that spark just, like a baby just waiting to get into the battlegrounds. But before that, a few, chatter between us. So of course, I would want to, ask about your best experience, one of those best memories of your cricketing career so far, if you can share with us. I think I've got plenty, but one which stands out is that the 2014 Cricket World Cup that we won. That was one of the standouts. Also, winning in England, a test series, making history over there. Excuse me. Making history over there was also one of the standouts. And I would say one of many is the Australian series where we washed them out in 2016. That also stands out. So those three probably stands out, but there are many more. But I've really enjoyed my career so far. Definitely, it has been such a glorious one, and we would love to see you someday even on the commentary panel or being an analyst out there. And moreover, you were one of the captains of the Sri Lankan team, and how difficult it was, because once you took the helm, it was a very rough transition. I'm pretty sure you balanced it out very nicely. So what were the challenges you faced back then, sir? Yeah, the main challenge was to fill the shoes of Mahela, Sangakkara and Dilshan. They were fantastic servants for close to 2 decades, and I think it was very difficult for us to sort of find the substitutes. But eventually, as we went on, we kept finding players, and it was a difficult task for me as a skipper, building that team. But I got a lot of support from everyone, and they've actually helped me so much in terms of making it easier for me to lead the team. But it was quite a transitional period for me. But we really enjoyed. It was a tough time. It was a challenging time, but it was fun as well. Something really memorable, isn't it?
But that being said, sir, it is time, I think, to let you just head into the battlegrounds, because the game is just about to begin, and we wish you all the best for what lies ahead. Thank you. All right, now, I mean, we've had this amazing time with Angelo Matthews, sir, and he's all pumped up. You've got that competitor's blood in you coursing through, and I'm pretty sure he's gonna win this one, because, yeah, of course, I was there along with him. Just helped him out a little bit to handpick his selections, and I pretty much believe in the players he's taken, and it's gonna be a little biased for me over here. I'm sorry, ladies and gentlemen, this is not competitive. It's all for fun. And I'm joined along with Blotter on this one as we set sail to Nusa for a vacation in which we're just going to be blowing heads up each other. And also, these competitive players would be trying to protect their celeb. And no matter how many eliminations, like we've already said, you have to ensure that your celeb survives till the very last. And accordingly, you're going to be granted your points, and again, action just breaks out at the coveted Science Center. Everybody going after each other's blood, and there you go. Things have really opened up and gotten intense. Oh, they definitely have fixes. It almost seems like you've rigged it all, and it is looking very much in control of course, Matthew, because again, you talk about how action is controlling all of this chaos right now. It is looking brilliant for the side of this team. At the same point in time, the others, I mean, they dropped down and they just were eliminated from the entirety of the lobby itself. But at the same time, of course, the competition is going to be a fierce one, as 16 players in total still do remain. And it seems like team number 5 is having a hard time here, as Sanhok goes down, and along with that, his teammate not looking good. Oh, he certainly isn't looking good. Is he? But right now, Voltrox is in a situation of his own. Godless being taken down. A beautiful slap with that DBS. Now Baron, well, he doesn't want to go in. Not at least at this moment, as Baymarfa's team kind of going through a rough patch. As T2K, well, Voltrox just needs to patch himself up ASAP. At the same time, JD just wants to go out of this compound. In turn, wants to ensure has decent amount of loot, though another celeb falls down as action. This time, finally getting taken out. And left, right, and center, we're just having all these battles ensuing in front of us. Very difficult to process what's really going on. Indeed, mate, but right now it has all fallen down to, of course, Quantum Raid's JD 14-7 to be able to do something on the other front, as we do have Baron on our screens again from MABETEX Esports, looking very consistent in terms of how he's just peeking along, and just getting those players dropped down. At the same time, it seems like Team 7 will have an opportunity, as we do have player jumping along, but it is looking like a chaotic conversion, because at the same time, when it comes down to the control of the Science Center itself, it is Godless from IHC. I mean, he's reigning and supreme. He seems to be very well equipped and warmed up for all the aggression that is being brought on along. At the same point, it is going to be a chaotic one, because from the back lines, he's being fired upon. He is going to be able to save his life, but sadly, not his teammates. Not his teammates. And in the meanwhile, I'm just having an eye on Angelo Matthews. He is kind of far away from the pack. He did not have anything to do with it, and finally, when he realizes that the iron is hot, they decide to enter in. And it's a really interesting strat. These players are like, sir, you just stay a little bit aloof. We're gonna fight it out and clear the entire Science Center for you. As Godless, well, having managed to deal with Yetauta, but Fragboy just goes in, just slaps Godless and Doc922. As Baron, well, he's in real close proximity and wants to get inside the compound. Fragboy has done enough and will also deal with Baron as their team falls. Now it is just Voltrox. Now we've seen Voltrox being such an amazing player in the map of Nusa. Has a lot of confidence with that DBS, but this time, that's not going to be the case. And like I told you, I mean, my predictions might not be correct in the normal games, but especially with this team, they are, I think, on the verge of winning it out. Just one last player remaining, Assassin. Of course, no matter what happens, he hasn't been able to protect, well, his leader, his president, his celebrity. So this match is pretty much in the bags now. Just that last player. It definitely is. Yep. Sorry to cut you off right there. Fixes, all I was saying was that indeed, when it comes down to the way
Matthew and his team have played this out, it is looking very much in control with all the players still surviving, right? I mean, one final player from that's going to be Assassin from Team 5 remaining on the map of Nusa. Now, another thing to add on to all of this is the chaotic mess that turns out to be the game of Nusa, right? There's so many things hidden, and of course, you want to be able to, utilize in this map. But again, the fights, they start breaking down the entirety of your strategy and your plans because it is such a quick and short map. You have to be swift and you have to be aggressive to be able to, of course, dominate because no matter if you've got the tactical crossbow, no matter if you're able to take a dip in the, healing swimming pool, in the end, it's all going to boil down to the skill that you have with the gun in your hand. Yeah, indeed. And just before that, we had some glimpses of Angelo Matthews just trying to just scour across the territory. That is his own way of seeking out that final player. Just wants to sniff him out and take him down. And there you have the players of Angelo Matthews' team just taking out in their vehicles, trying to search for Assassin's whereabouts. I do not know if that's the right idea. Seems like there might be some gold mine just hidden beneath these rocks, just trying to break through with that DP. Or maybe he just wants to get down to the beaches and enjoy, have a little bit of a dip, because you've got that vacation vibes. I mean, I'd love a tropical sunset or maybe a daiquiri, just sit down, enjoy that warm summer breeze, because it's almost winters here from where I am, and really makes your skin dry, kind of makes you look pale. Kind of miss the summers, kind of miss the beach. Well, honestly, I would love to see An69 Matthew actually find the Love Island. That would be brilliant because he's already at the Pink Beach. It is so close by. And like you perfectly mentioned, right, it would be so cool to actually have a sunset sort of a game mode as well on this map of Nusa, because it is just so beautiful to be a part of this. And again, talking about Matthew's team, well, they are the ones leading the charge. They are the ones on the hunt. And of course, Matthew was so close, I believe, to High Voltage final player Assassin. My apologies to the opponent's team that we do have Assassin. This is atrocious. Exactly. This is really atrocious. Assassin, boo! That is so true. No, I mean, he needs to understand the game is pretty much over. Just go out there and fight it out, because he failed to protect his celeb. There's no point surviving any longer. Just give Matthews the win already. He's not even trying. Alright, finally, it seems like Assassin is going to be moving towards the Science Center, which is definitely a good decision. Majority of the teams end up going to the Science Center itself. That's where the chaos ensues and ends. And it seems like Team 8 are going to have to make their way to, of course, the Science Center itself, because that's where they're going to be able to find the final lad. Now, again, this is so chill right now for Matthew and his teammates, because I mean they've got the entire map to themselves, and we are getting to witness Nusa in its actual core lines, where there are so many beautiful ridges to, of course, have those fights. And at the same time, for Assassin, he's just chill pilling right here with no objective that seems like, and at the same time he does not even want to give away the win to his opponents. He's just passing by, whiling away at time, as he keeps his fingers crossed to hopefully find the opponents. And I love what Angelo Matthews is just doing there. And this is a little secret that hasn't been told to anybody out of you out there. That little it's called a heat sensor, right? Installed inside his gun, right? You can sense where Assassin is, and hence he's just looking at the ground, just trying to figure out where he possibly could be hiding. Finally, maybe Rig. Really too close in that ATV. Alright, Rig, come back. Assassin, fire some bullets, man. Just do it. Just do it. Assassin has taken it really, really to his heart. He doesn't have to survive in this game. Not anymore. Has to save it for the matches to come. But I have to say, yeah, I think Matthews is getting bored right now. Last time we saw him, he had a full health. Now he's just playing along with himself. He's like, you know what? We're not going to be able to find this lad. He is definitely not looking forward to a fight. And wait, what? I mean, it seems like Matthews' team is all just throwing this entire game, because it seems like they're
They're done trying to search for this final player, and Assassin might just get a win right here. All right. You know what? Rig. If you ever make it into any special services, you're not the one I'm gonna hire to be my personal bodyguard. If I'm the president of any country in a different parallel world. Who does that? You know, it is a really good show match right now. Finally, because things have started to heat up. Assassin at the nick of those moments. That's your only objective. You're taking him down. But they got bored of it. You know, I can kind of second that. There you go. There you go. Finally, Assassin understands that, you know, the points that he accumulates is not going to matter anymore. He's failed to, you know, save his president. And now, Fragboy knows exactly what he needs to do, has already done that in the Science Center, but Assassin still fighting it out, does not matter, as Angel... সো গাইস, এতক্ষণ বসে বসে আপনারা দেখছিলেন নুসার সেই এক্সাইটিং ম্যাচটা, এবং এক্সাইটমেন্টটা আসলে লাস্ট মোমেন্টে এত গুণে বেড়ে যাবে এটা কিন্তু আমি মোটেও এক্সপেক্ট করিনি। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস বেচারাকে দেখে আমার খারাপই লাগছিল। প্রথমে আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটিং, আই ওয়ান্টেড টু টক টু হিম অ্যাজ ওয়েল, বাট সেই সুযোগটা আমার না হলেও আমাদের ফিক্সেস ভাইয়ের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আসলে সে মানে যেভাবে গ্রেনেড দিয়ে আহত হলো সেটা দেখে খারাপ লাগছে বেচারা। বাট এখন কিন্তু আমাদের আজকে যে প্রথম ম্যাচটা শুরু হয়েছে, আপনার প্রেডিকশন কি? আমি আগে না তুমি আগে দাও? আপনি আগে। না না তুমি আগে দাও। আপনি আগে। না না দাও দাও, আমি জিরোতে থাকতে হবে তো। আচ্ছা, DW। ওকে, দেন আই উইল গো উইথ I8C। লেটস সি I8C or DE Warriors, which one will win the match? নাকি অন্য কোনো টিম এখান থেকে বাজিমাত করে দিয়ে চলে যাবে? বাট গাইজ, আমাদের এই যে শো ম্যাচটা ছিল, শো ম্যাচটা কিন্তু এখন শেষ হয়ে গিয়েছে, এবং শো ম্যাচের পর এখন কিন্তু আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ম্যাচ সেটার জন্য। আপনারা এতক্ষণ কিন্তু আসলে যে ম্যাচটা দেখছিলেন সেটার পয়েন্ট কিন্তু আসলে গিয়ে ফাইনালে কোনো কিছুতে কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে না। এটা জাস্ট নুসা ম্যাপ এসেছে, সেটাকে সেলিব্রেট করার জন্য কিন্তু আসলে করা হয়। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান যারা যারা এতক্ষণ ধরে বসে বসে এই ম্যাচগুলো দেখছিলেন। এখন কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল ম্যাচটা কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে। আমাদের অ্যাকচুয়াল ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে এবং ফ্লাইট প্যাচ আমরা দেখে নেবো কোথায় গিয়েছে শায়দ। ফ্লাইট প্যাচ পরে শুরু হয়ে যাবে, বাট ফেরারা কিন্তু রেডি হচ্ছেন, ফেরারা নিচ্ছেন প্রস্তুতি আমাদের প্রথম ম্যাচের জন্য। আজকে 6টা মাত্র ম্যাচ, এরপরে ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে কারা যাবে PUBG মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে, কারা নিজেদের রিজিয়নে বেস্ট হতে পারবে। পাকিস্তানের টিমগুলোর জন্য আজকে অবশ্যই কামব্যাক করতেই হবে, নেপালের টিমগুলো তাদের সেটেল ডাউন হতে হবে, ভালো পারফরমেন্স করতে হবে, চ্যাম্পিয়ন হতে হবে ডিআরএসকে। দেখা যাক ডিআরএস চ্যাম্পিয়নশিপের রেসে এখন যে এগিয়ে থাকছে সেটা কি ফাইনালি তাদেরকে শেষ পর্যন্ত সাপোর্ট দেবে কিনা, আমরা এখান থেকে অপেক্ষা করছি। এখন ফ্লাইট প্যাডটা কিন্তু একটু দেখে নেবো, এবং ফ্লাইট প্যাডটা এই মুহূর্তে কিন্তু শুরু হচ্ছে মিল্টা পাওয়ার থেকে, যাচ্ছে সেটা প্রিমার্সের দিকে। অ্যান্ড এই ফ্লাইট প্যাডগুলো কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের যে টিপিক্যাল ফ্লাইট প্যাডগুলো, সেই টিপিক্যাল ফ্লাইট প্যাথগুলোর মধ্যে কিন্তু একটি ছিল। এই মুহূর্তে আমাদের শুরুতে যদি বলি একদম ফার্স্টে কিন্তু জাম্প করার মধ্যে একটি দল কিন্তু থাকছে ভেনম লেজেন্ডস, তারপরে কিন্তু একটু পর আমরা ডিআরএস কে জাম্প করে দেবো, এবং ডিআরএস জাম্প করার সাথে সাথে সেখানে কিন্তু স্টলওয়ার্ডও জাম্প কিন্তু করতে পারে। ইভেন আমরা যদি একটু ইয়াসনে পলিয়ানের কথা চিন্তা করি, সেই জায়গাতে কিন্তু যেহেতু এসজি যেতে পছন্দ করে, এসজিও কিন্তু এখানে ড্রপ করার মতো একটা সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে I8 তারা কিন্তু একদম শেষের দিকে জাম্প করতে পারে। স্টলওয়ার্ড অ্যাকশন এবং তার দল এই মুহূর্তে যেহেতু নবরত্নে চলে যাচ্ছে, এই জায়গা থেকে খেয়াল রাখতে হবে নবরত্ন থেকে তাড়াতাড়ি লুট করে উপরে উঠে আসা লাগতে পারে তাদের। সো দে হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম ভেহিকলস অ্যাজ ওয়েল। অন্য পাশে যদি T20 টিমের কথা বলা হয়, এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু লিপভকা, ম্যানশন, শেল্টার এবং কিন্তু প্রিজনের এরিয়াতে 4টা এরিয়াতে 4 জনকে পাঠিয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে তারা কিন্তু খুব চমৎকার চমৎকার কিছু লুট পেয়ে যায়, এবং সেখান থেকে কিন্তু তাদের রোটেশন দিতে মোটেও খুব একটা আহামরি সমস্যা কিন্তু হয়নি এখন পর্যন্ত। কিন্তু প্রবলেমটা তখন হবে যখন তাদের আশেপাশের কোনো টিমের সাথে তাদের একটা আর্লি স্ক্রিমিশ হবে, এবং সেই আর্লি স্ক্রিমিশটা কিন্তু তারা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন। দেখা যাক DE ওয়ারিয়ার্স এই মুহূর্তে মিলিটারি বেসে কি ধরনের লুট পায়। I8C তারা এই মুহূর্তে কিন্তু একদম শেষের দিকে এসে জাম্প করলো, বাট সার্কেলটা এবার কিন্তু অনেক বেশি ইস্টার্ন, সাউথ ইস্টার্নই বলতে হবে। বাট এই সাউথ ইস্টার্ন সার্কেলটা কি নবতে এসে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? ওডিতে এখানে কিছুই বলা যায় না, যে কোনো জায়গায় গিয়ে শেষ হতে পারে। হার্ড শিফট করে ম্যানশনে গিয়েও শেষ হওয়া সম্ভব, শেল্টারে গিয়েও শেষ হওয়া সম্ভব, বা ফার্ম বা মিল্টাতেও কিন্তু চলে আসতে পারে, নোভোতেও চলে আসতে পারে। খুবই কনফিউজিং একটা সার্কেল, প্রচণ্ড কনফিউজিং। এবং সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে এখনো পর্যন্ত এই আসরের ইরাঙ্গেল ম্যাচের সবচেয়ে কনফিউজিং সার্কেল এটাই। প্রথম সার্কেল দেখে অন্তত পক্ষে আপনি আন্দাজ করতে পারবেন না। নর্মালি যেটা হয়, সবাই কিন্তু আগে রোটেট করে দেওয়ার চেষ্টা করে সাউদার্ন সার্কেলে, বাট আদৌ সাউদার্ন সার্কেল কিনা আপনি জানেন না। I8 এবং এলিমেন্ট্রিক্সের একজন প্লেয়ারের ওখানে ফাইট হতে পারে। প্রেশার সিয়াতাবোতা এবং অরেঞ্জি তারা তো আছে নিজেদের জায়গাতে,
বাট এখানে কিন্তু আরো একটা প্লেয়ার থাকবে ফ্রম দ্য সাইড অফ এলিমেন্ট্রিক্স অ্যান্ড বিশাল সেটা কিন্তু একটু বিপদ হয়ে যাবে বিশালের জন্য। বিশালের সাথে উজমের দেখা হতে পারে। অবশ্যই উজমের দেখা হতে পারে এবং উজমের পাশাপাশি কিন্তু উজমের টিমমেটরা এখানে কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করবেন গিয়ে বিশালের কিলটা আগে আগে নিয়ে নেওয়ার। কোয়ান্টাম রেজের সাথে আইএইচসি এর একটা কিন্তু ড্রপ ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে অ্যান্ড দুটো দলই এই মুহূর্তে এতটা কাছাকাছি আছে, খুবই ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে। যে আগে গাড়ি পাবে সে কিন্তু চেষ্টা করবে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার, যে আগে গান পাবে সে চেষ্টা করবে গানটা দিয়ে গাড়িতে গুলি করার। এবং শুরুতে কিন্তু ফাইটটা আমরা দেখতে পেলাম, ফার্স্ট প্লেয়ার ওয়াইপ আউট হয়েছে অ্যান্ড এখান থেকে আইএইচসি এর আইসি স্টার্টেড দ্য কিল স্প্রে এই মুহূর্তে কিন্তু শুরু হয়ে গেল তাদের। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাবজি মোবাইলের যে নতুন ভেহিকল স্কিন কালেকশন অ্যাড করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে খুবই সুন্দর ফ্লেক্স করতে করতে চলে যাচ্ছেন তারা। একটা এলিমিনেশন পেয়ে যাওয়ার পর কোয়ান্টাম রেজ টিমকে একদম পুরোপুরি মানে খোরা করে দিয়ে তারা এখন চলে যাচ্ছেন সামনে। অবশ্যই খোরা করে তার সামনের দিকে চলে যাচ্ছেন। আইএসসি ডেমো আরো একটা গাড়ি পেয়ে গেলেন এবং গাড়ি নিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে যাবেন। এই ধরনের ম্যাচগুলোতে তাদের একটু স্ট্রাগল করতে হয়, ড্রপে যাওয়ার জন্য সময় লাগে এবং সেই সময়টা পার হয়ে তারপরে কিন্তু তারা আসবেন। বাট একটা কথা বলতেই হবে, অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলের ইনক্লুশন এসেছে পাবজি মোবাইলে। আমি জাস্ট ওয়েট করছি বাগির কবে একটা সুন্দর ফর্মুলা 1 স্কিন আসবে। যেটা বলছিলাম শুরুতে উজমের সাথে গান ফাইট হতে পারে, সেটা কিন্তু হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে উজম টেকেন ডাউন। বিশাল এখানে কিন্তু শটগান দিয়ে উজমকে ফিনিশ করে দিল এবং i8 নিজেদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে প্লেয়ারটি ছিলেন তাকে এই মুহূর্তে কিন্তু হারিয়ে ফেলে। অ্যালেক্স এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাউদার্ন জর্জ বলে ফাইনালি তারা কিন্তু এসে এই মুহূর্তে থিতু হবেন এবং এখান থেকে কিন্তু লুট করে নেওয়ার সময় কিন্তু তাদের কাছে খুব একটা বেশি থাকছে না, তার কারণ খুবই তাড়াতাড়ি তাদেরকে কিন্তু রোটেশন দেওয়ার কাজও শুরু করতে হবে। অ্যালেক্স এই মুহূর্তে চলে আসবে এবং এখান থেকে কিন্তু ফার্স্টেই কিছু মানে ফার্স্ট এড আইটেম কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি উজি একটা পেয়ে গেল এবং উজিটা এখান থেকে হয়তো বা রাখার চেষ্টা করতে পারে। ইভেন বাইজনে সুইচ করে নিজেও কিন্তু এখন আমরা প্লেয়ারদেরকে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি। গডলেস এই মুহূর্তে রেডি, মিনি ফরেন পেয়েছেন সাথে এবং এখানে তার আগে একটা হেলমেট দরকার, হেলমেটটা পেয়ে গেলে আমার মনে হয় সেখান থেকে তার জন্য ফাইট করাটা কিছুটা হলেও ইজিয়ার হতে পারে। গডলেস এই মুহূর্তে রেডি থাকছেন সাউদার্ন জর্জ বলে, বাট তাদের টিমের একজন প্লেয়ার আইসিকে কিন্তু আমরা সেই হসপিটালেও থাকতে দেখেছিলাম, সো হসপিটাল থেকেও কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো চমৎকার কিছু লুট তারা মানে হাসিল করে নিতে পারবেন বলেই মনে হচ্ছে। গডলেস এখান থেকে রেডি, পাশাপাশি আমরা একটু ডেমোকে মিস করছিলাম এখান থেকে। উই ওয়ান্ট টু চেক আউট ডেমো, তার হাতে কি ধরনের লুটগুলো আছে সেগুলো দেখবো। লেভেল 2 এর গিয়ার সবকিছু পেয়ে যাওয়ার পর গডলেসের জাস্ট একটা এয়ার রাইফেল এখানে দরকার। মিনি 14 এর উপর 4x ও কিন্তু লেগে গেল এবং সেটা কিন্তু সে আমাদেরকে ফার্স্ট পারসন পার্সপেক্টিভে করেও কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছিল। অবশ্যই সেটা এখন দেখা যাক তার কি করতে পারেন পরবর্তীতে। এবং 1752 মিটার বিশাল একটা ডিস্টেন্স পার কিন্তু হতে হবে। এক একজনের প্লেইং স্টাইল একরকম, ডেমোটা একদম তার সিংহাসনে বসে বেশ আরামদায়কভাবে কিন্তু আসলে তিনি খেলছেন। এটা দেখেই আসলে ভালোই লাগে, বেশ ভালো একটা সেট আপ আছে তার। অনেকে কিন্তু হাতে বালিশ রেখে খেলতে পছন্দ করেন, বাট সাইডে একটা বালিশ দেখতে পাচ্ছি, সাইডে তিনি রেখে দিয়েছেন। থমসন তার প্রেফারেন্সে থাকবে, থমসন দিয়ে তিনি খেলছেন। রিপ্লেতে আমরা আরো একবার দেখে নেব যে কি ঘটেছিল সেই জায়গায়। অবশ্যই কোয়ান্টাম রেজের সিরিয়াস মানে বেচারা দেখলো চারটা এনিমি তার মাথার উপরে এখানে এসে তার মাথাটা কেটে নিয়ে শুধু চলে গেল, যে হচ্ছে কথা। বাট অন্যদিকে বিশাল যে কি করে কিলটা করলো সেটা এখান থেকে দেখবো আরো একবার। i8 এর উজম এখানে ছিল, গাড়ি থেকে নেমে কিন্তু সেই জায়গাতে কিলটা কনফার্ম করে নেয় এবং শটগান দিয়ে গুলিটা মেরে উজমকে ফিনিশ করার পর সে কিন্তু এক সেকেন্ডও সেই জায়গাতে দাঁড়ায়নি, তার কারণ সে নিজেও জানে i8 এর বাকি সদস্যরা কিন্তু প্রিমর্সকের দিকেই আছে। গতকালকেও তারা প্রিমর্সকে নেমেছে এবং প্রিমর্স থেকে কিন্তু চাইলে ভেহিকেল নিয়ে তারা চলে আসতে পারেন সামনে বিশালকে অ্যাটাক করার জন্য। প্রথম এলিমিনেশন কনফার্ম করে নেওয়ার পর এই মুহূর্তে এলিমেন্ট্রিক্স চেষ্টা করবে সামনে থেকে কিন্তু আরো কিছুটা সময় নিয়ে লুট করে তারপরে কিন্তু একটা অ্যাম্বুশ তৈরি করতে। যদি সেই অ্যাম্বুশটা এখান থেকে পারফেক্ট হয় i8 এর জন্য প্রথম ম্যাচটা কিন্তু খুবই বাজে হয়ে যেতে পারে এবং সেই জায়গাতে কিন্তু হচ্ছে তখন কোনো ধরনের পয়েন্ট ছাড়াই এই দলটাকে বিদায় নেওয়া লাগতে পারে, এটা কিন্তু একটা সম্ভাবনা এখনো আছে। সো দেখা যাক সেটা কি হয়। এই মুহূর্তে বিশাল খেয়াল রাখছেন আশপাশে কিন্তু হচ্ছে যদি একটা এয়ার রাইফেল পাওয়া যায় তাহলে হয়তো বা শটগানটাকে চেঞ্জ করে নেওয়া যেতে পারে, বা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এখন আমরা ইউএমপিটাকেও প্রেফার করে দেখবো। সো সেখানে কিন্তু শটগানের জায়গায় একটা ডিবিএস কিন্তু নিয়ে নেওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকবে। বাট নো, হি ওয়েন্ট ফর দ্য মিনি 14 অ্যান্ড যেহেতু একটা 3 টাইম স্কোপ ছিল, I guess that's a 6x as well. So 6x যেহেতু আছে একদম মিনি 14 কিন্তু পারফেক্ট একটা মানে ইউটিলিটি হিসেবে কিন্তু নেওয়া যায়। ডিআরএস এবং রেজিসাইড এই মুহূর্তে কিন্তু আছে মিল্টাতে, দুটো দল সেম এরিয়াতে। এলিমেন্ট্রিক্স এই মুহূর্তে কিন্তু কোচিংকের নিজের দিকে মানে ফেরিপিয়ারও বলা যায় না, কোচিংকেও বলা যায় না, মাঝখানে তারা একটু কিন্তু হচ্ছে স্প্লিট হয়ে আছে, সেই জন্য সেম নেম এখানে কিন্তু দেওয়া হলো। ম্যাগনাস তারা কিন্তু পুরোপুরি আছে কোচিংকিতে, অন্যদিকে ম্যাবটেক্স তারা কিন্তু এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছে স্কুলে। হাই ভোল্টেজ ইজ হোল্ডিং দ্য ওয়াটার সিটি অ্যান্ড রোজক, বাট অন্যদিকে এখন যদি ইয়াসনাপলিয়ানের কথা বলি সেখান থেকে স্কাইলাইটস গেমিং লুট কিন্তু কমপ্লিট করে বেরিয়ে এসেছে এবং এখন তারা কিন্তু আস্তে আস্তে শেল্টারে কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে যাবে।
সামনের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সাবধানে যেতে হবে। ইনফরমেশন যতটুকু কালেক্ট করে সেটা কিন্তু করাটা খুবই দরকার। এখান থেকে আর্লি মোমেন্টে অনেকগুলো টিম কিন্তু আশেপাশে চলে আসতে পারে, তবে রেজি সাইডের জায়গাটা বেশ স্ট্রং। ফেনম তারা এই জায়গা থেকেই রোটেট করতে পছন্দ করেন, সেটা যদি ওয়েস্টার্ন সার্কেল হয়, এটা একটা ইস্টার্ন সার্কেল, সো তাদের প্রথম চেক পয়েন্টে তারা আগে আগে চলে আসবেন। এপার ওপার নক বের করলেও ডিরেক্ট যে আপনি পুশ করতে পারেন বা খুব ইজিলি যে আপনি ওখানে ফিনিশ করার জন্য এগিয়ে যেতে পারেন সেটা কিন্তু না, যদি না আপনি একদম এক্সট্রিম অফ গার্ডে চলে আসেন। নকে চলে আসলো, তার এখান থেকে একটা ব্লু হাজার কন্ট্রোল তিনি রাখছেন, একটা স্মোক পেয়ে গেছেন এক্সট্রা। ইউটিলিটির ব্যবহারটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে এখানে ফাইট নেওয়ার জন্য। নকটুকে এখানে কিন্তু তার পেছন দিকেও খেয়াল রাখার দরকার, বিকজ সেখানে কিন্তু বাজ এবং তার টিমমেটরা খানিকটা দূরে আছে। যদি হঠাৎ করে আতর্কিত হামলা চালায় অন্য কোনো দল, সেখানে কিন্তু নকটোর কাছে তখন আর কিছুই কিন্তু করার থাকছে না। সো এটা একটা ব্যাপার। অন্য পাশে আমরা যদি নকটোর পাশাপাশি হচ্ছে ভেনম লেজেন্ডসের সদস্যদের কথা বলি, তারা কিন্তু এই উডকাটার্স কম্পাউন্ডটা রিসেন্টলি অনেক দিন ধরেই নিচ্ছেন। মানে প্রথমে লুটটা করে আসতে পারলেই উডকাটার্স কম্পাউন্ডে গিয়ে তারা বসে পড়েন, যদি সার্কেলটা ইস্টার্ন হয়। এবং ইস্টার্ন সার্কেলটা কিন্তু আরো একবার হলো। এবং আমরা কিন্তু যদি গতকালকের একটা ইরেঞ্জেল ম্যাচের কথা একটু রিকল করি, সেখানে কিন্তু ভেনম ফ্র্যাগ বয় লাস্ট পর্যন্ত অনেকক্ষণ সার্ভাইভ করার চেষ্টা করেছিল একটা ছোট্ট স্নাইপার টাওয়ারের মধ্যে। আজকে দেখা যাক সেই স্নাইপার টাওয়ারের মধ্যে গিয়ে তারা কতক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারেন, নাকি রেজিসাইডের সাথে তাদের কোনো আর্লি স্ক্রিমিশ হয়ে যায়। উডকাটার্স কম্পাউন্ডের যে মাঝখানে ফাঁকা এরিয়াটা, সেটা কিন্তু এখন পুরোপুরি খালি থাকছে। এক পাশে ভেনম, আরেক পাশে রেজিসাইড। এই মুহূর্তে ম্যাগনাস তারা কিন্তু ফাইট ছিল এবং এখানে আরো একটা দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটে গেল। এন্ড সেখানে আমরা কিন্তু i8 এর গোস্টকে ডাউন হয়ে যেতে দেখলাম। সামনের মুহূর্তে আইকিউ এবং ব্লেড থাকবেন, বাট ওই দুজন প্লেয়ারকে এখন অ্যাটাক করার জন্য কি ম্যাগনাস যেতে চায়, নাকি এখান থেকে তাদের অন্য কোনো ধরনের প্ল্যানিং আছে, সেটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। অবশ্যই তাদের প্ল্যানিংটা এক্সিকিউট করার একটা ব্যাপার আছে। ব্লেড এখান থেকে আপাতত পকার পার হয়ে গেছেন, বাট ম্যাগনাস তাদের একটা ইনফরমেশন কিন্তু থাকবে যে এখন i8 কোন দিকে গেছে, কোন দিকে টিমটা থাকতে পারে। এবং রোডটা খুব ভালো একটা জায়গা, এখান থেকে আপনি অনেকগুলো খেলা কিন্তু খেলতে দেখতে পারবেন। এবং i8 এসছে, এখন i8 এসছে, আরও অনেকগুলো টিম কিন্তু আস্তে আস্তে চলে আসতে পারে। গাড়িগুলো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ফিনিশার এবং জলিন তাদের জায়গাটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করবার চেষ্টা করছেন, আরেকটু সাইডে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ইনফরমেশন গ্যাদার আপের জন্য। সামনে যে কম্পাউন্ডটা আছে ইউ হিলের ঠিক নিচে ইউ কম্পাউন্ডটা, সেই কম্পাউন্ডেও কিন্তু তারা চাইলে চলে যেতে পারেন, বাট এই জায়গাটায় ডিআরএস এর অনেক পছন্দ। দেখছি ডিআরএস এর সাথে ম্যাগনাসের ফাইট হয় কিনা। ডিআরএস টিম এখানে থাকুক, অন্যদিকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ভেনম লেজেন্ডস এর রিপসন ফ্লেক্সিং হিজ মাসলস এন্ড ফ্লেক্সিং হিজ M416 নিয়ে দেখা যাক কি করার সুযোগ পান। এই মুহূর্তে নকিকে গুলি করেছিল, বাট নকি একদম পারফেক্ট মোমেন্টে গাড়িটা বামে টার্ন করায় ওই গাছের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে একটা কভার পেয়ে গেছে, হালকা ছোট্ট একটা কভার, বাট সেই ছোট্ট কভারটা এই মুহূর্তে তার কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে দিল। এই মুহূর্তে রিপসন অপেক্ষা করবেন টিমমেটদের কলের। টিমমেটরা এই মুহূর্তে কেউই কিন্তু এগোনোর চেষ্টা করছে না। সো আমার মনে হয় না এখান থেকে ভেনম লেজেন্ডস আর কোন ধরনের ফাইটে এখন কিন্তু যেতে চাইবে। দে উড লাইক টু ওয়েট ওভার হিয়ার। এন্ড পাশাপাশি একটু ডান দিকে যদি আমরা তাকাই, সেখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো T20 কোয়ার্ডিও কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে। অবশ্যই কোয়ার্টিও বেরিয়ে পড়েছেন। সুজান এখান থেকে স্পট করবার চেষ্টা করছেন এবং তাদের ঠিক সামনে রেজি সাইড ছিল, সেই রেজি সাইড একটু ডিফারেন্ট সাইডে সরে গেছেন, সেই কারণে ফাইটটা হয়তো সেকেন্ড সার্কেলে এখনই ইনিশিয়েট হবে না, ইনিশিয়েট হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। সেই সময়টা কখন গিয়ে সেই ফাইটটা শুরু হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমরা দেখে নেব। সুজানকে দেখা যাচ্ছে এবং সুজানের সাথে কিন্তু বাকিদের মোটামুটি একটা ডিস্টেন্স আছে, কিছুটা স্প্লিটেড আছেন তারা। 2-1-1 এরকম একটা স্পিডে খেলাটা কন্টিনিউ করবার চেষ্টা করছেন। আমরা আবারও চলে আসলাম ম্যাগনাসের কাছে এবং তারা শেল্টারের নিচের স্কোয়াড হাউস এরিয়াতে চলে এসছেন। এলিমেন্ট্রিক্স বিশাল কিন্তু শুরুতে একটা কিল পেয়েছে এবং সেটা ছিল ওজমের কিল। i8 তাদের সাথে ফাইট হয়েছিল। ম্যাগনাসের ড্রলিন এখনো লুটে ব্যস্ত, বাট ইউটিলিটির দিকে যদি দেখেন প্রচুর পরিমাণে ইউটিলিটি, 6টা 7টা 8টা করে তাদের কাছে স্মোকস আছে, গ্রেনেড আছে তাদের কাছে বেশ ভালো অ্যামাউন্টের। সো যদি কখনো কম্পাউন্ড ফাইট হয় বা রিচ ফাইট হয়, তারা গ্রেনেড দিয়ে কিন্তু কুপকাত করে দিতে পারে প্রতিপক্ষ। স্কাইলাইট গেমিং তাদেরকে দেখা গেল তারাও চলে এসেছেন ধীরে ধীরে জোনের ভেতরের দিকটায়। অবশ্যই এই মুহূর্তে ম্যাপটেক্স টিমকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওপাশ থেকে কিন্তু এনিমিরাও চলে আসবেন এবং এখানে ম্যাপটেক্স এর ওয়ালি প্রথমে কিন্তু হালকা একটু ড্যামেজ দিয়ে দিল ভোল্ট্রাক্সকে, যে কারণে এখন ভোল্ট্রাক্স নিজে হিল আপ করবে নাকি ফাইট এঙ্গেজ করবে সেটা কিন্তু এখন তার মাথায় নতুন একটা টেনশন কাজ করছে। গ্র্যাভিটি অন্যদিক থেকে এই মুহূর্তে প্রস্তুত ছিল, বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই পাশে কিন্তু ভোল্ট্রাক্সকে ডাউন করে দিয়েছে হার্শি। আজকে কিন্তু হার্শিকে ইনক্লুড করা হচ্ছে দলে এবং প্রথম ম্যাচে এসেই কিন্তু সে নিজের কাজটা করে নিচ্ছে। হার্শি খুবই চতুর একজন প্লেয়ার এবং সেখান থেকে তার কাছে কিন্তু সর্বোচ্চটুকু চাইবে ম্যাপটেক্স দল। ওপাশ থেকে গ্র্যাভিটি এবং খান তারা কিন্তু থাকছেন দুজন, বাট খান পেছন দিক থেকে খানিকটা ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করলো। গ্র্যাভিটি এখান থেকে এখন আছে, একটা নেট যদি হামলা করতে পারে পারফেক্ট, তাহলে অবশ্যই বিশাল বড় একটা বিপদে পড়ে যেত, বাট না সেটা কিন্তু হলো না। ম্যাপটেক্সের হার্শি ড্যামেজ খেলো, নক হয়নি। 420 বয় ওয়াজ টেকেন ডাউন। অ্যাপেক্স আছেন এই মুহূর্তে সামনে। গ্র্যাভিটি আরো একটু পেছনে সরে যাওয়ার চেষ্টা, বাট অন্যদিক থেকে সন আমাদের হার্শি সে কিন্তু কিলটা পেয়ে গেল। পেছনে আমরা গ্র্যাভিটিকে কিন্তু সরে আসতে দেখবো। খান এবং গ্র্যাভিটি দুজন কিন্তু
পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এখান থেকে আর কোনো ধরনের থামাথামির এখন কিন্তু কোনো ধরনের প্ল্যান তাদের কাছে নেই। দেখে ফেলেছে ওয়ালি, গুলি করছিল সেদিকে, বাট গুলি করতে থাকতে থাকতে অ্যাপেক্সের হাতে এই মুহূর্তে কিন্তু থিত হয়ে গেল। গ্র্যাভিটি ডাউন, জিগেল এই মুহূর্তে আছে পেছনে, আইএসির সাথে ফাইট হচ্ছে হাই ভোল্টেজের ম্যাপটেক্স। ওই পাশ থেকে কিন্তু দেখা গেল গ্র্যাভিটির কিলটা কনফার্ম করে নেয়। অ্যান্ড এখন খান একদম একা, কিছু করার নেই, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো প্ল্যান এখন তার মাথায় আনাটাই কিন্তু একটা ভুল ডিসিশন। অন্যদিকে ডিডব্লিউ কে কিন্তু আমরা দেখলাম ওখান থেকে প্লেয়ার লুজ করছেন তারা আস্তে আস্তে, এবং সেখান থেকে রোটেশনের সময় যদি আপনি প্লেয়ার লুজ করেন সেটা বিশাল একটা বিপদ হতে পারে আপনার জন্য। স্কাইলাইট গেমিং তারা এখানে ছিলেন, তাদের এখন শেল্টার থেকে আরেকটু ভেতরের দিকে ঢুকে যেতে হবে। আপার গ্রাউন্ড ধরে হাই অল্টিটিউড একটা গেমটা দেওয়ার চেষ্টা করছে ডি ওয়ারিয়ার্স। স্নিক্সের অবস্থানটা দেখেন, পুরো ছন্ন ছাড়া এক একজন এক এক দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন, এবং সেটা তাদের বিশাল একটা সমস্যায় ফেস করতে কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা টিম, প্রত্যেকটা প্লেয়ার এখন ইস্টার্ন দিকে, যতটা ডিপের দিকে ঢোকা যায়, ভেতরের দিকে ঢোকা যায়, সেই চেষ্টা কিন্তু করছেন। অবশ্যই এসজি নিমাকে কিন্তু এখন আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম, নিমা সামনে এগোচ্ছেন, এজে, নিমা, মাফিয়া নিনজা এবং বড়, তারা আছেন চারজন। সার্কেলটা এই মুহূর্তে আরো একটা লম্বা শিফট কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু করে চলে গেল একদম মিল্টা পাওয়ার এবং মিল্টার দিকে। সো যারা অ্যাকচুয়ালি ফার্মের দিকে অপেক্ষা করছিলেন তাদেরকে এখন মাথায় বাড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই কিন্তু করার থাকছে না। স্টলওয়ার্ড তারা এখানে বসে আছেন একটা জায়গায়, সামনে এলিমেন্ট্রিক্স এবং ডিআরএস নিজেদের কিন্তু একটা আস্তানা তৈরি করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে হাই ভোল্টেজ তারা যে জায়গাতে আছেন, আইএসির সাথে ফাইট হবেই, অবশ্যম্ভাবী একটা ব্যাপার। আইএসসি অপেক্ষা করছে, হোল্ড করে বসে আছে নিজেদের এই কম্পাউন্ডটা, এন্ড সেই কম্পাউন্ডে যখনই এনিমি আসবে সেই এনিমিদের কিন্তু ধরে ধরে পেটানোর জন্য আইএসসি প্রস্তুত। দেখা যাক সেখান থেকে পজিশনটা কেমন যায়। ফিনিশার অন্য পাশে কিন্তু ডাউন, টিম টাফকে দেখতে পাচ্ছি, কোয়ান্টাম রেজও এখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে হোল্ড দিয়ে চলে আসছে পিছনের পেছন দিক থেকে। আমরা এসজি মাফিয়া নিনজাকে এখানে কিন্তু দেখতে একটু হোল্ড দিয়ে সে আসছিল, বাট ওপাশ থেকে টি2 কে রিগ এবং টি2 কে বাকি সদস্যরা মিলটা পাওয়ারের যে শোর লাইনটা আছে সেই শোর লাইনে অপেক্ষা করছে। অবশ্যই শোর লাইনে তারা অপেক্ষা করছেন, এবং সেখান থেকে খেলাটা বিল্ড আপ করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সাদার্ন দিকটা এখনো অনেক ফাঁকা আছে, এবং সেখানে গিয়ে কেউ হোল্ড করতে পারলে ভালো গেম তৈরি করা সম্ভব। তবে সেখানে যাওয়ার রাস্তাটা মোটেও সহজ না, যাওয়ার রাস্তাটা খুবই টাফ। যারা মিডল অফ দ্য সার্কেলে আছেন তারা ওই নিচের দিকটা এক্সটেন্ড করলেই শুধুমাত্র আপনি এসকেপ রুট পেয়ে যাবেন, আদারওয়াইজ মাঝখান থেকে সাইসাই করে ঢুকে দিতে হবে, যেটা মোটেও সেফ না। অনেক দিক থেকে ফায়ার আসবে, অনেক দিক থেকে শট আসবে। আমরা এর আগেও দেখতে পেয়েছি ডিডব্লিউর মতো অনেকে গাড়ি থেকে পড়ে গেছেন। গডলাইক স্টলওয়ার্টের টপ, তিনি ডাউন হয়ে গেছেন গডলেসের কাছ থেকে, এবং গডলেস এখন তার সেকেন্ড শিকার, দ্বিতীয় শিকারের উদ্দেশ্যে এখনো পর্যন্ত তল্লাশি চালাচ্ছেন। গডলেস এখানে খেয়াল রাখবেন, টপকে অন্য পাশে যেহেতু নকআউট অবস্থায় আছেন, টপকে বাঁচানোর জন্য টিমমেটের সাপোর্টের দরকার। স্ক্রাই আছেন এক পাশে, অ্যাকশনকে কিন্তু আমরা আরো একটু স্প্লিট হয়ে থাকতে দেখছিলাম। রাস্তার এপার থেকে ওপারে ফাইট হচ্ছিল। ম্যাপটেক্স ফাইনালি গিয়ে টি20 খানকে কিন্তু কনফার্ম করে দেয়, এন্ড টি20 কোয়াডি এই মুহূর্তে প্রথম দল হিসেবে কিন্তু এই ম্যাচ থেকে বিদায় হয়ে গেল। খুবই আফসোসের একটা ব্যাপার, এইবার আফসোস করতে থাকলেও পরবর্তী 5টা ম্যাচে কিন্তু মোটেও আর সেই আফসোস নিয়ে বসে থাকা যাবে না। দে হ্যাভ টু ওয়েট, দে হ্যাভ টু কাম ব্যাক উইথ আ বেটার প্ল্যান অন দ্য রিমেইনিং 5 ম্যাচেস। পেছনে এই মুহূর্তে ডিই ওয়ারিয়ার্স এর কথা বললে কোয়ান্টাম রেজের সাথে তাদের এখন একটা ফাইট হচ্ছিল, এবং কোয়ান্টাম রেজকে একদম কিন্তু টান বাজিয়ে দিয়েছে তারা। দুটো এলিমিনেশন পেয়ে গেল, বাকি প্লেয়াররা পেছনে সরে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন কিন্তু আর নতুন করে প্ল্যান করে মোটেও লাভ। অবশ্যই তারা নতুন এখানে কোনো প্ল্যান করেন কিনা সেটা দেখতে হবে। ইস্ট 922 তিনি আছেন, বাট রোটেশনের সময় যে এখানে ডকের একটা পতন ঘটেছিল সেটা কিন্তু ঝামেলার। আজকে নির্জাত, তাকে জ্বলে উঠতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট, তাকে পারফর্ম করতেই হবে। একটু দেখা যাচ্ছিল, জাস্ট অল্প একটু ভিজুয়াল পাওয়া যাচ্ছিল। ইস্ট দুইবার চিন্তা করলেন যে মারবেন নাকি মারবেন না, যখন দেখলেন যেখান থেকে হয়তো নকটা বের করা যাবে না, হেড কানেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই, হয়তো একটা দুটো গুলি কানেক্ট করার পর রিকাভারে চলে যাবে, সে কারণে আর নিজের লোকেশনটা এখন ওইভাবে জানান দিতে চাচ্ছেন না। আইএসি তাদেরকে জোনে ঢুকতে হবে, ফুল রস্টার নিয়ে এখনো স্ট্রং আছেন, বাট গডলাইক স্টলওয়ার্ট তাদের সামনে দুটো জায়ান্ট দল একদম মুখোমুখি। মোনোটপ ছুড়ে মারবার চেষ্টা, অ্যাকশন কিন্তু ছাদে যাচ্ছেন, এবং ছাদেই গ্রেনেডটা মেরেছেন আইসি। অবশ্যই ছাদের মধ্যে এখানে কিন্তু গ্রেনেড মলটভ সবকিছু ছুড়ে মারা হচ্ছে, বাট মধ্যে থেকে আরো একজন প্লেয়ার দেখলাম স্টলওয়ার্টের এইচপি একদম নেই, একদম 0 এক কানি এইচপি নিয়ে কিন্তু এখানে হোল্ড করতেছিল এক পাশে একজন প্লেয়ার। বাট ওই জায়গাতে আমরা যদি এখন অ্যাকশনকে দেখি, অ্যাকশন নিজেও কিন্তু হাতে গ্রেনেড নিয়ে গ্রেনেড কুক করছে। দ্যাট মিনস অ্যালেক্স বা তার টিমকে এখানে হামলা করার কিন্তু একটা চেষ্টা তার কাছে থাকবে। অ্যালেক্স এখানে জানে এনিমি কোথায়, এবং ঠিক সেইখানেই একটা মলি কিন্তু এই মুহূর্তে ছুড়ে মারা হয়। সো সেই মলটভটা এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা মারতে দেখবো। অ্যাকশন অনুপাত থেকে এই মুহূর্তে অ্যাটাক করার আগেই ডেমো এখানে চলে আসে, ডেমো এই মুহূর্তে ডাউন, আইসি বিশালকে ডাউন করে, অ্যালেক্স এই মুহূর্তে নকড আউট, এন্ড নিজের হোয়াট ওকে নিজের ফ্রেন্ডে নিজে এই মুহূর্তে ডাউন হয়ে যায়। আইএসসি ফেসিং আ লট অফ ট্রাবলস।
অবশ্যই অনেক বেশি বিপদ তাদের ফেস করতে হচ্ছে এবং এখান থেকে দুজন মাত্র সার্ভাইভ করবে। দূর থেকে কিন্তু শট আসছে, সেই শটটা অনেক বেশি ঝামেলা তৈরি করবে গডলাইসের জন্য। তিনি গাড়ির পেছনে কোন রকমে লুকিয়ে আছেন এন্ড হি স্পটেড। অ্যাকশনকে ডাউন করার চেষ্টা, 1v1 টপের সাথে গডলাইস ইজ টেকেন ডাউন। আইসি দূর থেকে সাপোর্ট, তার কোনো চান্সই নেই। টপকে ডাউন করা হলো, কি পাবেন? ইয়েস, হি ইজ গোইং ফর দ্য কিল। কনফার্মেশন হয়ে গেছে। স্কাই এখনো পর্যন্ত পেছনেই থাকবেন, বাট একটা ছোট্ট হাওয়া আসলো এবং সেই হাওয়াতে পুরো আইইসির ভালো ম্যাচটা কিন্তু ডিফারেন্ট সাইডে সরে গেল। তাদের পাল্টা অন্যদিকে ঘুরে গেল। সুজান গ্রেনেড কুক করছেন, সেই সাউন্ডটা শুনতে পেয়েছিল। সুজান গ্রেনেড ছেড়ে দিলেন। 1v1 দারুণ এখান থেকে একেএম এর একটা শর্ট রেঞ্জ কভারিং তিনি করলেন। এখন কিন্তু কভারে তাকে চলে যেতে হবে, কারণ আসছে পেছন থেকে ফুল স্কোয়াড তার উপর পুশ করতে। অবশ্যই রেজিসাইড এখানে কিন্তু চলে আসে এন্ড ভেনমের সুজানকে এই মুহূর্তে কিন্তু তিনজন প্লেয়ার মিলে অ্যাটাক করতে আসে, ফিনিশ করে দিয়ে চলে যায়। গ্যাংস্টার উইল বি দ্যাট সোলো সিঙ্গেল প্লেয়ার যার উপর এইখানে কিন্তু এখন সার্ভাইভ করা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব থাকবেই না। নির্জের অপেক্ষা করছেন, জানেন সামনে এনিমিরা ঠিক কোথায় থাকতে পারে। স্নিক্সও জানে এখানে কিন্তু স্নিক্সের উপরও কিন্তু একটা দায়িত্ব থাকবে। গতকাল কিন্তু তাকে কিছুটা ম্যাচে আমরা কিন্তু ব্রেক নিতে দেখেছিলাম, বাট ইয়েস টুডে হি ইজ ব্যাক ফর দ্য ফাইনাল 6 ম্যাচেস এন্ড প্রথম ম্যাচে কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে প্রথম একটা এলিমিনেশন বের করেছে দলের তরফ থেকে। 3টা কিল আসলেও এখন কিন্তু আমরা আরো একটা টিমকে দেখতে চলে এলাম। স্টলওয়ার্ড এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সামনে এন্ড অ্যাকশন এবং তার দল আজকে কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই তারা নেমেছে। চ্যাম্পিয়নশিপটা বের করতে হবে যে করেই হোক। অ্যাকশন যাচ্ছে সামনে, স্বদেশী প্লেয়ারকে ডাউন করতে হবে। আইসি আছে বিল্ডিং এর উপরে, দেখা যাক সেখানে গিয়ে কি তারা কিল পান কিনা। i8 15তম পজিশনে এই মুহূর্তে ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। খুবই আফসোসের একটা ব্যাপার তাদের জন্য থাকবে, বাট স্ক্রাই নকড আউট। That means i8 is still surviving. Okay, i8 এখানে সার্ভাইভ করছে। অ্যাকশনকে বাঁচাতে হবে। অ্যাকশনকে বাঁচানোর জন্য এই মুহূর্তে যাচ্ছিল প্লেয়ার, বাট ওখান থেকে i8 ফাইনালি কনফার্ম হয়ে গেল। আর কোনো সম্ভাবনা এখানে কিন্তু থাকছে না এই ম্যাচ থেকে চিকেন ডিনার বের করার। অবশ্যই সেটা দেখতে হবে। হাই ভোল্টেজ তাদের কাছে প্রবীণ বেঁচে থাকলে খুব ভালো একটা ব্যাপার হতে পারতো, বাট গ্রেনেড যেটা আসছে মালিক আরেকটু কিন্তু পেছনে সরে যেতে হবে। তিনি নিজে সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং সে কারণে কিন্তু আস্তে আস্তে ফল ব্যাক করে তিনি ডিফারেন্ট একটা জায়গায় যাচ্ছেন। জোন একটু পরে প্রেশার দেবে, হাতে সময় আছে মাত্র 41 সেকেন্ড এবং সেই সময়টার ভেতরে কিন্তু যা করা করতে হবে। হয় তারা একজনকে স্যাক্রিফাইস করে জোনের দিকে রওনা করবেন, আদারওয়াইজ এই ফাইটটাতে এঙ্গেজ করে টিম টাফকে এলিমিনেট করতে হবে। তবে টিম টাফ এত সহজে কিন্তু ছেড়ে দেবেন না। 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে 4টা প্লেয়ারকে নিয়ে তারা বেঁচে আছেন। 4জন প্লেয়ার এখন একই সাথে সার্ভাইভ করছেন। দুটো দলের উপরে প্রেশার আছে। আস্তে আস্তে ঘড়ির কাঁটায় টিকটিক করতে করতে সময়টা কমে যাচ্ছে। যত সময় কমে যাচ্ছে তত কিন্তু প্রেশারের এখান থেকে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে সবগুলো দলের উপর। প্রেশার কুকার হয়ে যাচ্ছে পুরো মিল্টা এরিয়াটা এবং এই মিল্টা এরিয়ার একদম বিল্ডিং সাইড গুলোতে গিয়ে কিন্তু আমরা ফাইনাল সার্কেলের শিফটটা কিন্তু দেখতে পেলাম। স্টলওয়ার্ট হ্যাজ এ প্রিটি গুড সার্কেল সাপোর্ট এন্ড এখান থেকে চিকেন ডিনার নেওয়াটা কিন্তু এখন অসম্ভব কাজ নয়। হাই ভোল্টেজ আসছে সামনে, রেজিসাইড তারা এখান থেকে কিন্তু জাস্ট ওপেন একটা শ্যাক এখানে কিন্তু ধরে থাকার চেষ্টা করবেন। ওপাশ থেকে ডি ওয়ারিয়ার্স আসবে, T2K আসবে, স্কাইলাইটস গেমিং কেও কিন্তু আমরা ফাইনালি জোনের ভিতরে এন্টার করতে দেখতে পাবো। T2K অন্যদিকে ফাইট নিচ্ছিল এন্ড ম্যাপটেক্সের প্লেয়ারদের এক একে ধরে ধরে কিন্তু ফিনিশ করার চেষ্টা চলছিল। একটা নেট হবে, একটা নেট গেল, পারফেক্ট নেট, বাট পারফেক্ট নেটের ড্যামেজ খেলেও নক কিন্তু হয়নি টাফের কোনো প্লেয়ারই। মধ্যে থেকে মালিক কনফার্ম হয়ে গেল। জিগেল এবং অ্যাসাসিন তারা দুজনেই মুহূর্তে আছে স্কোয়াডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুজন প্লেয়ার। এখন যেহেতু সার্ভ করছেন, ডেফিনেটলি এই ম্যাচ থেকে কিন্তু আরো পয়েন্ট তাদের হাসিল করার মতো সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে। নির্জের নেটে ওয়ালি ডাউন এন্ড ম্যাপটেক্স ইজ হ্যাভিং আ ভেরি টাফ টাইম। খুবই টাফ একটা সময় যাচ্ছে তাদের। ওয়ালি ডাউন হয়ে গেছেন, ফিনিশার তাকেও এখান থেকে নক আউট করে ফেলা হলো। জোকার তিনি কিন্তু এখান থেকে নক হয়ে গেছেন। অ্যাপেক্সকে পুরোপুরি ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাগনাস তাদের এই কম্পাউন্ড থেকে আমার PMW এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এখানে কিন্তু একটা জোন এসেছিল, এখানে একটা খেলা শেষ হয়েছিল, বাট লুক এট গডলাইক স্টলওয়ার্ট, তারা এখনো স্ট্রং ভাবে কিন্তু বেঁচে আছেন। DRS মেবি ইটস আ চিকেন ডিনার ফর দেম। ফুল রস্টার, জোন সাপোর্ট আছে, মোটামুটি জোন কন্ট্রোল আছে ভালোভাবে। দেখা যাক। ম্যাগনাসের টিমের কাছে এখানে কিন্তু বেশ ভালো একটা পজিশন আছে এখন পর্যন্ত। যে প্লেয়ারটা নকআউট হয়েছিল রিভাইভ পেয়ে যাওয়ার পর তারাও কিন্তু এখান থেকে 4 ম্যান স্ট্রং হয়ে সার্ভাইভ করতে পারবে। হাই ভোল্টেজের পজিশনটা খুবই রিস্কি, নিজেদের গায়ের উপরে স্মোক করে এখানে সার্ভাইভ করার চেষ্টা করছিল, বাট মধ্যে থেকে T2K এই মুহূর্তে একটা প্লেয়ারকে নকআউট অবস্থায় দেখতে পাবে। রুলস ওজি দলের দলনেতা এই মুহূর্তে কিন্তু গর্জে উঠছেন এন্ড তার সামনে থেকে এই মুহূর্তে T2K প্লেয়াররা কিন্তু জোনে ঢোকার যে সাহসটা, যে ইচ্ছাটা, সেটা কিন্তু আর করতেই পারছে না। কিলার, গায়ান্তে এবং ডেল্টা তাদেরকে পাঠানো হয়েছে অন্যদিকে। ডেল্টা উপর দিক থেকে খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন, যদি স্টলওয়ার্ডের কোনো প্লেয়ার আসে তাহলে সেই প্লেয়ারদের এখানে যে ইনফরমেশনটা সেটা দেওয়ার জন্যই কিন্তু DRS ডেল্টাকে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়। T2K জেন অন্য পাশে নিমাকে ডাউন করে এন্ড পেছন দিক থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেনমের গ্যাংস্টারও ডাউন হয়ে গেল। হাই ভোল্টেজের জিগেলের কাছ থেকে এই মুহূর্তে কিন্তু আরো একটা কিল চলে আসে এন্ড কোয়ান্টাম রেজ তারা অ্যাকচুয়ালি ফাইট করছিল টাফ টিম, তারা এখান থেকে ফাইট করছিল টাফ। বিদায় নিয়ে নিল কোয়ান্টাম রেজ গোকু। ফাইনালি এসে কিন্তু নির্জের কিলগুলো কিন্তু কনফার্ম করে নিয়ে যায় স্টলওয়ার্ড। তারা গিয়ে কিন্তু টিম টাফকে ওয়াইপ আউট করে দেয় এবং তারা এখানে 11তম পজিশনে ওয়াইপ আউট হলো। এলিমেন্ট্রিক্স তারাও ফিনিশ এন্ড এলিমেন্ট্রিক্স 10ম পজিশনে দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে গেল, তার মানে 3 পয়েন্ট নিয়ে তারা এখান থেকে ম্যাচ শেষ করেছে।
অন্যদিকে ম্যাগনাস কিন্তু এই জোনটাও পেয়ে গেছে, তবে ডিআরএস তারা জোনটা একদম পায়নি বলা যাবে না, একজনকে কিন্তু তারা রেখেছেন জোন কনফার্মেশনের জন্য। দূর থেকে শট আসছে, স্কাইলাইট গেমিং এবং টি2কে তারা একজন আরেকজনকে নালিফাই করবেন এবং এইটা যারা জোন পেয়েছেন তাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ। স্নেক্স ডাউন হয়ে গেছেন ডিডব্লিউ এর হয়ে এবং টি2কে রিগ দূর থেকে আক্রমণটা করেছিলেন। জোন ডিডব্লিউ কে ম্যাচে একদমই সাপোর্ট দিচ্ছে না। গোকু ইজ টেকেন ডাউন, কোয়ান্টাম রেজ পুরোপুরি এলিমিনেটেড উইথ 1 এলিমিনেশন পয়েন্ট, 1 প্লেসমেন্ট পয়েন্ট, 2টো পয়েন্ট তারা এই ম্যাচ থেকে বের করতে পেরেছেন। হাই ভোল্টেজের জন্য ম্যাচটা খুবই টাফ। জোন ক্লোজিং হতে 3 সেকেন্ড বাকি, এরপর ছোট হতে আরেকটু সময় লাগবে, তাদেরকে টাচ করতে আরেকটু সময় লাগবে এবং সেই সময়টাই এরপর পুরো ওপেন ওয়ে থেকে তাদেরকে যেতে হবে, যেটা অলমোস্ট ইম্পসিবল একটা ব্যাপার। ডেল্টা তাদের উপরে কিন্তু এখন পিকার একটা আক্রমণ আসতে পারে, সো গডলাইক স্টলওয়ার্টকে শক্ত হাতে দমন করতে পারলে ডিআরএস এর এই ম্যাচটা খুব ইজি হয়ে যাবে। দেখা যাক কি হয় সেটা। এখন আমরা ডেল্টাকে দেখতে পাচ্ছি হাতে একটা নেট নিয়ে কিন্তু অপেক্ষা করছেন। পিকা বিল্ডিং থেকে বের হলেই সেই জায়গাতে কিন্তু একটা নেট ছুড়ে দেওয়া যেতে পারে, সেটা কিন্তু হবে খুব ভায়াবল একটি প্ল্যান, বাট সেই প্ল্যানটা এই মুহূর্তে আসলে কি করতে চাচ্ছেন পিকা সেটা কিন্তু একটা দেখার বিষয়। ওপাশে পিকাকে আমরা দূরে সরে যেতে দেখলাম, সেই কিন্তু এখন ডান দিকের যারা প্লেয়ার আছেন তাদেরকে কিন্তু নজর রাখছে। রুলস অলরেডি নকড আউট, সো রুলসকে বাঁচানোর জন্য টিমমেটদেরকে এখানে একটু সামনে কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার দরকার। পিকার দিকে একটা নেট ছুড়ে মারলো ডেল্টা, বাট সেই গ্রেনেডে ডেল্টা শুধু এনিমির পজিশনটাই টের পেয়েছে, অন্য আর কিছু কিন্তু হয়নি। অ্যাকশন এবং স্ট্রাইকের দুজনের এতটাই কম, খুবই বিপজ্জনক একটা অবস্থাতে আছেন তারা। বাট এখান থেকে রুল জজি নকআউট অবস্থা থেকেও তাকে কিন্তু বাঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। জিগল ডাউন, ম্যাগনাস তারা কিন্তু ফাইট নিচ্ছে। সত্যি বলতে গেলে ম্যাগনাসের প্রথম দিন পারফরমেন্স খারাপ ছিল, সেকেন্ড দিন একটু বেটার হয়, থার্ড দিন আরো বেটার হয়। আজকে কিন্তু তারা ভাই জ্বলে উঠেছে এবং বলতেই হবে জ্বলে উঠতে 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 তারা কিন্তু হচ্ছে আরো বেটার বিস্ট লাইক পারফরমেন্স কিন্তু দিয়ে সামনের মুহূর্তে এগিয়ে আসছে। অবশ্যই গ্রেনেড আসলো, ডেল্টা ইজ ডাউন, স্ক্রাই চমৎকার একটা গ্রেনেড করেছেন। অ্যাকশন ইজ টেকেন ডাউন বাই জ্ঞানতে। জ্ঞানতে এখন দলের জন্য হাল ধরতেই হবে। দুটো প্লেয়ার খুবই ক্লোজ রেঞ্জে আছে। ডেল্টা আমি জানি না ইনফরমেশনটা সেটা পাস করতে পেরেছেন কিনা, বাট রুলসের এখানে অবস্থানটা দেখুন, তিনি গাড়িতে উঠছেন, বাগিতে উঠছেন, উঠে আপার একটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু পাচ্ছেন। তার যে ভিজুয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ সেটা মাটিতে থাকলে যতটুকু থাকবে, বাগিতে বসলে সেটা আরো বেড়ে যাবে। তবে এত কীর্তি করার পরেও কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে পারলেন না। দূর থেকে শট আসলো এবং টি2কে স্টলওয়ার্টের গোছানো সংসার, ডিআরএস এর গোছানো সংসার দুটোই ভেঙে চুরমার করে দিল। শেষ হয়ে গেল এখান থেকে সকল আশা ভরসা, বাট দেখা যাক লাস্ট মোমেন্টে এখান থেকে চিকেন ডিনারটা কার পকেটে যায়। টি2কে এখনো পুরো দল নিয়ে জীবিত এবং দিস ইজ আ ভেরি 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 গুড মুভ বাই দ্য স্কোয়াড। দেখা যাক সামনে এখান থেকে চিকেন ডিনার বের করার জন্য জোনও আছে, চিকেন ডিনারটা কি তারা বের করতে পারেন কিনা সেটা কিন্তু আলটিমেট প্রশ্ন আমার সামনে হয়ে থাকবে। হাই ভোল্টেজ পঞ্চম পজিশন পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট তাদের কাছে কিন্তু থাকবে। সন্দেশ এবং বাকিরা এখানে নজর রাখবেন। এসজি কে ঠেকাতে হবে, ডিআরএস কে ঠেকাতে হবে, ম্যাগনাস টিমকে স্পেশালি কিন্তু ঠেকাতে হবে। সো দেখা যাক ম্যাগনাস টিম এই মুহূর্তে তারা কোন দিক থেকে আসবেন। এক পাশ থেকে কিন্তু ম্যাগনাস হামলা চালাতে পারে, সো সেটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। অ্যান্ড লেজেন্ড সেদিকেই আগে কিন্তু ক্লিয়ার আউট করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সকল শ্যাক, সকল স্নাইপার টাওয়ার এই মুহূর্তে আগে চেক করে নেওয়া হচ্ছে, যাতে করে এনিমি কোনো ধরনের সারপ্রাইজ অ্যাটাক এই টিমটাকে করতে না পারে। টি2কে যা খেলছে এই ম্যাচে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ম্যাচেস অফ দেম, এবং সেই ম্যাচ থেকে যদি চিকেনটা কনফার্ম না করতে পারে তাহলে কিন্তু মুশকিল। এবং সোফার তাদের মিস্টেক্স খুবই কম আছে, বাট ম্যাগনাসকে যদি দেখেন খুব ঠান্ডা মাথায় শান্তশিষ্টভাবে চুপচাপ তারা বসে আছেন। ওখানে জোন সাপোর্ট যখন পেয়েছেন তাদের নিজেদের এরিয়াটা ডিফেন্ড করাটাই সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি মনে করছেন। তবে ডিআরএসকেও কিন্তু এখন হিসাবের বাইরে রাখা যাবে না। এই ম্যাচে প্রত্যেকটা টিম কিন্তু অপরচুনিটি তৈরি করছেন। এসজির প্রশংসা করতে হবে, টি2কে এবং এসজি তারা দুজনের দুটো দলের ভিতরে কিন্তু ফাইটটা শুরু হয়েছিল, বাট এসজি সেখান থেকে নিজেদেরকে ডিনাই করতে পেরেছে খুব সফলতার সাথে। ডিআরএস এর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জোন। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে কিন্তু হয়ে গিয়েছে জোন। দেখা যাক জোনে তারা কি করে প্রবেশ করেন। অন্য পাশ থেকে এখন কিন্তু আমরা যদি দেখি টি2কে জেইন আসছেন সামনে। ওকে ফাস্টার এই মুহূর্তে এভাবে নক একদমই কিন্তু আসলে মানে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলাম না, এবং এখান থেকে যদি চিকেন ডিনার মিস হয় এই নকটাই কিন্তু চিকেন ডিনারটা মিস করতে পারে। এসজি ডাউন, পুরোপুরি তাদেরকে কনফার্ম করে দেওয়া হয়েছে। টি2কে এই মুহূর্তে কিন্তু এখন সামনে তারা ধীরে ধীরে এগোনোর চেষ্টা করছেন। ওপাশ থেকে এখন হামলা আসে তাদের উপর। টি2কে যদি পিএমজিসি তে কোয়ালিফাই করতে হয় আজকের 6টা ম্যাচের 6টাতে নিজেদের সর্বোচ্চ ঢেলে দিতে হবে, বেস্ট পারফরমেন্স করে তারপরে কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে। রিগের কাছে যেহেতু গ্রেনেডটা আছে, গ্রেনেড গুলো দিয়ে এখান থেকে কিন্তু কনফার্ম করার চেষ্টা করবে। ম্যাগনাসের কিল গুলো ড্রলিন এবং ফিনিশার সামনে এগিয়ে এসেছেন। এদেরকে এখন ঠেকানোটা কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। সেই জন্য দুজন প্লেয়ারকে ডিপ্লয় করা হলো, জেইন এবং তার সাথে সাথে রিক। দুজনই এই মুহূর্তে হাতে নেট নিয়ে কিন্তু নেট ছুড়ে মারার প্ল্যান করেছেন। দেখা যাক নেট গুলো পারফেক্ট হয় কিনা। জেনের উপর নেট পড়তে পারতো, জেন ভার্সেস জেইন দুজন এখানে কিন্তু একজন আরেকজনের দিকে নেট ছুড়ে মারছিল। দুজনই এখান থেকে হালকা কিছুটা ড্যামেজ দিতে পেরেছে এনিমি টিমকে। রিগের এইচপি কিছুটা কম, বাট
ফিনিশার ঠিক কোন জায়গা থেকে যে আসলে মলোটভটা করলো সেটা কিন্তু রিক দেখতে পেয়েছিল। সো এবার স্মোক গ্রেনেড আর কিছু কিন্তু তার কাছে হচ্ছে গ্রেনেড নাই, মলোটভ তো নাই। সো এখান থেকে কিন্তু এখন জাস্ট গান পাওয়ার একটা প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে হবে। মধ্যে থেকে এই ফাইটে বাম হাত ঢোকাচ্ছে ডিআরএস, দ্য রিয়েল সোলজার্স ওয়ান্টস আ ফেয়ার শেয়ার অফ দিস ফাইট। অ্যান্ড এখান থেকে কিন্তু তিনজন প্লেয়ারই এক পা দুপা করে কিন্তু সামনে এগোচ্ছে। ম্যাগনাস অপেক্ষা করছে ওপাশ থেকে, তারা কিন্তু চায় টি2কে আগে ডিআরএস এর সাথে ফাইট করুক। সেই ফাইটে যদি থার্ড পার্টি করা যায় তাহলে কিন্তু দুটো দলের কাছে কিন্তু এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে এবং ম্যাগনাস সেখানে নিজেদের আরো একটা চিকেন ডিনার বাড়িয়ে নেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করবে। ম্যাগনাস অপেক্ষা করছে, এখান থেকে পজিশনটা ভালো, বাট স্টিল দে আর হোল্ডিং দেয়ার গ্রাউন্ড কোয়াইট ফার্মলি। ফার্স্টার ডাউন হয়ে গেল। ফিনিশার, জেন এবং ড্রলিন এদেরকে কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতে দেখছি। এখনো টি2কে সাথে সেই মধ্যে নকড আউট, ডেল্টাও পাশে নকড আউট। জেন সামনে যাবেন, এখন দৌড়ে যাচ্ছে। ইভেন কিলার ওয়াইটি এবং রুলস অজি তাদেরকে কিন্তু আমরা এক পা দুপা করে সামনে আসতে দেখেছিলাম। ফাইনালি তারা আরো একবার পেছনে সরে আসলো। ওপাশ থেকে কিন্তু ডিআরএস রুলস অজি একটি নক বের করে নেয়। টি2কে প্লেয়ার এই মুহূর্তে নকড আউট। অ্যান্ড এবার কিলার ওয়াইটি এবং তার দল অ্যাটাক করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। রিক ওপাশে কিন্তু ড্রলিনকে ডাউন করে পুরো স্কোয়াড চলে এসেছে। অ্যান্ড পুরো স্কোয়াডের এই হামলাটা এখন কিন্তু তাদেরকে ফিনিশ করে দিল। ট্রেন টু কিল, তারা তৃতীয় পজিশনে ডাউন। অ্যান্ড ম্যাগনাস দে হ্যাভ এ চান্স টু গো ফর দিস চিকেন ডিনার। এখানে বসে লুট করার যে ডিসিশনটা সেটা তাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। যদি নেট আসে সেই নেটগুলো কিন্তু তাদেরকে একদম পুরো মাঠে মেরে দিবে। তাদের যে প্ল্যানটা আছে দেখা যাক, সেটা কিন্তু মোটেও হতে দেওয়া যাবে না। ডিআরএস ক্যান দে গো ফর দ্য চিকেন ডিনার। ডেল্টা হতে পারে তাদের ট্রাম্প কার্ড। ডেল্টা এখান থেকে একটা ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশনে আছেন, বাম পাশ দিয়ে কিন্তু চলে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকবে। রুলস বা তার সামনে কিন্তু হচ্ছে তার টিমমেট কিলার ওয়াইটি, দুজনে কিন্তু ফিনিশারের হাতে আগে স্পটেড হতে পারেন। ফিনিশারের সামনে স্মোক থাকায় রুলস যে এখনো জানেন না এনিমির পজিশন। সবাই কিন্তু এখান থেকে এগোচ্ছেন। গায়ে এখান থেকে কোনো ড্রেস তারা রাখছেন না, কাঁধে ব্যাগও রাখছেন না। প্যান্টটা এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই একটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয়ে যেতে পারে। স্পট করলে প্যান্টটা হয়তো স্পট করা যেতে পারে রুলস অজিয়ের। সেই দিকে এখন কি খেয়াল করবেন ফিনিক্স? হোয়াট ডু ইউ থিংক? এখানে কি এখন সম্ভাবনা আছে এই প্যান্টটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার? দেখতে হবে কি করা যায়, বাট প্যান কিন্তু বুলেট প্রুফ, এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। বাট দ্য থিং ইজ স্পট করা ইম্পর্টেন্ট। একজনকে সামনে কমিট করা হয়েছে। ড্রলিন একটু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বেট করা হলো এবং সেই বেটের ফাঁদে পা দিয়েছেন রুলস ওজি কিন্তু গুলি করেছেন। এখন পুরো মনোযোগটা চলে এসছে জেনের রুলস ওজির দিকে। তবে একটা প্রশংসা করতে হবে, ডিআরএস তারা জোনের বাইরে ছিল, জোনের বাইরে থেকে এখানে এসে তারপর কিন্তু খেলাটা ঘোরাচ্ছেন। নক বের হয়ে গেছে, জেন ইজ ডাউন, ড্রলিনের এইচপি কম। ফিনিশার ক্যান বি দ্য আলটিমেট ট্রাম্প কার্ড। কিলার ওয়াইটি পুরো ফিনিশারের কাছ থেকে। অবশ্যই ড্রলিন ওপাশে কিন্তু ড্যামেজ খেয়েছিল অনেক, একদম 0 এইচপি এখানে হয়ে গেল। বাট ম্যাগনাস গোইং ফর দ্য চিকেন ডিনার। শুয়ে থেকে এইভাবে সেলিব্রেশন কখন দেখবে এটা এক্সপেকটেশন ছিল না মোটেও। বাট ইয়েস, ম্যাগনাস গট দ্য চিকেন। কংগ্রাচুলেশনস। মানে শুয়ে থেকে হঠাৎ করে মনে হলো কারেন্টের শক দিল, এরকম একটা অবস্থা। ম্যাগনাস টপ 10 এ চলে এসেছে। 12টা এলিমিনেশন, 7-8টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে তারা কিন্তু প্রথম এই ম্যাচটা ফিনিশ করে। ভাই মোস্ট ইউনিক পশ্চার, এইভাবে শুয়ে কে খেলে? মানে আমি এর আগে কখনোই দেখিনি কম্পিটিটিভে এরকম ক্যামেরাতে আমি আর দেখলেও খেয়াল করিনি, আমার মনে নাই। তবে এটা খুবই ইউনিক, এভাবে শুয়ে শুয়ে খেলছেন। এবং আমি জাস্ট একটা জিনিস দেখি, তিনি জাইরোটা ম্যানেজ করেন কিভাবে বা ডিসপ্লে করেন কিভাবে। কারণ অনেকে লো সেন্সিতে খেলতে গিয়ে যেটা হয় পুরো একদম বডিটাই ঘুরে ফেলতে হয়। আপনি চেয়ারে বসলে চেয়ারটা একদম ঘুরে ফেলতে হবে, তখন গেমিং চেয়ার ছাড়া খেলা যায় না। উনি ওই কাজটা কিভাবে করেন আমি জানি। বাট যাই হোক, চিকেন ডিনার পেয়েছে, তাদের এখান থেকে কিন্তু বাদ ভাঙা খুশি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। পাশাপাশি অন্যান্য প্লেয়ার যারা যারা আছে তাদেরকে এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা কংগ্রেচুলেশন দিতে হয়। স্পেশাল কংগ্রেচুলেশনস টু ডিআরএস অ্যান্ড দ্য রিমেনিং টিমস যারা এই ম্যাচটিতে পার্টিসিপেট করেছেন। এবং সেই সব কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা আরো একবার চলে আসবো ছোট্ট একটি বিরতি। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম ব্যাক টু PMPL সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ। সাথে আছে এই মুহূর্তে DRS গেমিং এবং আমাদের সাথে কিন্তু জয়েন করছে ফিনিক্স ওপি গেমিং। আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু কথা বলতে চাই ম্যাগনাস ইস্পোর্টস কি করে চিকেন ডিনারটা বের করলো এবং তার পাশাপাশি বাকি দলগুলোর
কোথায় কোন জায়গাতে ফ্ল ছিল, আরো কি কি বেটার হতে পারতো, সেই সবকিছু আপনাদেরকে জানাবো। এবং এখন প্রথম ম্যাচের পর আমরা মানে ব্রেকের মধ্যে কথা বলছিলাম, ভাই সেলিব্রেশনটা কিন্তু ছিল আসলে দারুণ। এ ধরনের সেলিব্রেশন আমরা আরো অনেক বেশি দেখতে চাই সামনে। তো অবশ্যই প্লেয়াররা যারা যারা বসে খেলছেন এখন থেকে শুয়ে খেলার চেষ্টা করুন। টাইম ভাই হচ্ছে সবাইকে, ঠিক আছে যাই হোক আমি বললাম না, ড্রলেন এমভিপি হয়ে গেছেন 5টা এলিমিনেশন নিয়ে, 720 ড্যামেজ 6টা নক এবং একটা নক জাস্ট মিস হয়ে গেছে অথবা রিভাইভ হয়ে গেছে। ইটস ফাইন, চিকেন এসছে, এটাই সবথেকে বড় কথা। প্রথম দিন এতটা কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তানি ফ্যান্স, দ্বিতীয় দিন কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, তৃতীয় দিন দুটো, আজকে শুরুটাই হলো পাকিস্তানি চিকেন দিয়ে। শুরুটাই হলো পাকিস্তানি চিকেন ডিনার এবং ড্রলিন সেখানে কিন্তু হয়েছেন এমভিপি 5টি এলিমিনেশনের বিনিময়ে 720 ড্যামেজ 27 মিনিট 56 সেকেন্ডের সার্ভাইভাল টাইমের মধ্যে 6 বার নক করেছিলেন এনিমি প্লেয়ারদের। এটাও কিন্তু ছিল বেশ বড় একটা ফ্যাক্টর। দেখা যাক এই পারফরম্যান্সটা আপকামিং 5 ম্যাচে তারা ধরে রাখতে পারেন কিনা। প্লেয়ার ফোকাসের যদি কথা বলি সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র ড্রলিন না, ড্রলিনের পাশাপাশি আর কারা কারা আছেন সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। রুলস যদি জয়েন করবেন এখানে থাকছে রিগ, জেন এবং আইসি ফ্রম আইএইচসি। এই ম্যাচটায় চিকেন টিটুকের কাছে আসতে পারতো। রিগ অবশ্যই ভালো খেলেছেন, বাট সব অ্যাটেনশন নিজেদের কাছে চলে আসার পর আসলে মুশকিলটা হয়ে যায়। একদিকে এসজি আর একদিকে ডিআরএস, এই দুটো দল এবং ম্যাগনাস তারাও কিন্তু এখান থেকে কম জ্বালায়নি। আইইসি ভালো খেলছিল, বাট হঠাৎ করে গডলাইক স্টলওয়ার্টের সাথে যে ফাইটটা ছিল সেই ফাইটে কিন্তু তারা প্লেয়ার লুজ করে ফেলে, কিল সিকার করা হয়। গডলাইক স্টলওয়ার্ট সেখান থেকে বেঁচে আসার পরে ডিআরএস এর কাছে কিন্তু এলিমিনেট হয়েছে এবং দূর থেকে টিটুকে থার্ড পার্টি করছিল। টি2কে থার্ড পার্টি যেগুলো করেছে সেই সবগুলো থার্ড পার্টিতেই কিন্তু তারা সাকসেসফুল হয়, বাট যখন তাদের উপর থার্ড পার্টি করা শুরু হয় সেখান থেকে কিন্তু আনফরচুনেটলি তারা সাকসেসফুল হতে পারেননি। এক পাশ থেকে ডিআরএস মারলো, বাট ওই সেম সময় ম্যাগনাস তাদের উপর পুশ করে দেওয়ার কারণে ম্যাগনাস কিন্তু বেটার পজিশনটা পেয়ে যায়। আলটিমেটলি টি2কে টিমকে কিন্তু তৃতীয় পজিশন পর্যন্ত আমরা কিন্তু ফিনিশ করতে দেখি এই ম্যাচে। দেখা যাক পরবর্তী যে ম্যাচগুলো আছে সেখানে তারা কেমন পারফরমেন্স দেন। বাট রিগের কথা বলতে হবে, স্পেশালি রিগ কিন্তু এখান থেকে চমৎকার একটি খেলা বের করেছেন। পাশাপাশি তার টিমমেটদের কথা বললে জেইন সেখানে কিন্তু বেশ ভালো চমৎকার কিছু খেলা দেখিয়েছেন, লেজেন্ড ভালো খেলেছিল, সানদেশ এই ম্যাচের মধ্যে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেছে। সেই সবগুলো ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যখন ড্যামেজ গ্রাফটা আসবে আমাদের সামনে। ম্যাচ সামারিতে এই মুহূর্তে এলিমিনেশন দিক থেকে এগিয়ে থাকছে ড্রলিং, তারপরে থাকছে রুলস, যদি ড্যামেজে অ্যাসিস্টের দিকে ফিনিশার কিন্তু থাকছেন, এবং সেখানে কিন্তু আমরা হিলিং এর দিক থেকে সবচেয়ে উপরে দেখতে পাচ্ছি ইস্টকে। অবশ্যই ইস্ট সবচেয়ে বেশি হিল করেছেন। ডিডব্লিউ তাদেরকে জোন একদমই সাপোর্ট করেনি। তারা শুরুতে যাচ্ছিল শেল্টারের দিকে, শেল্টারের দিক থেকে প্রিজন থেকে মিল্টা পাওয়ারের দিকে আসে, আবার মিল্টা পাওয়ার থেকে বারবার তারা নর্থার্ন দিক থেকে ঢুকছিল, জোন যাচ্ছিল সাউথের দিকে এবং তারা ঢুকতেই পারেনি। তারা ওই জায়গাতে নেপটেক্সকে ওয়াইপ করে, কিউআরকে ওয়াইপ করে, টিম টাফকে ওয়াইপ করে, বাট টি2কে কিন্তু এই ডিডব্লিউকে বেশ ভালো একটা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিল। তারা মোটামুটি সিমিলার একটা রেঞ্জেই কিন্তু ছিলেন এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন যে তাদেরকে অনেক বেশি হিল করতে হয়েছে। জোন তাদের প্রেশার দিচ্ছিল। হাই ভোল্টেজকে আর একটু বেটার একটা জায়গায় আসতে হতো, হাই ভোল্টেজের প্লেয়াররা হয়তো টপ প্লেয়ারে থাকতে পারতেন, তাদেরকেও আসলে জোন সাপোর্ট করছিল না। জোন সাপোর্ট না করলে ভাই করারও কিন্তু কিছু নাই, সো এটা একটা বড় ব্যাপার। অ্যান্ড এখন ম্যাচ র্যাঙ্কিংটা যদি আমরা দেখি, ম্যাচ র্যাঙ্কিংয়ে ম্যাগনাস লাস্ট মোমেন্টে জোন সাপোর্ট পেয়ে যাওয়ার কারণে 27 পয়েন্ট নিয়ে তারা এই প্রথম ম্যাচটি শেষ করলো। পরবর্তী থাকছে ডিআরএস, তারপরে থাকছে টি2কে, তারপর এসজি। চারটা দল কিন্তু পয়েন্ট পেয়েছে 10 বা 10-এর বেশি। বাট এর পরে আমরা যদি একদম শেষে আসি, টি20 কোয়াটি এবং আই8 পাকিস্তানের দুটো স্বনামধন্য দল কোনো পয়েন্ট না নিয়ে ম্যাচ ফিনিশ করেছে। এটা খুবই আপসেট করা একটা ব্যাপার তাদের যারা ফ্যান বেস আছেন তাদের জন্য। কোয়ান্টাম রেজ 2 পয়েন্ট, ভেনম লেজেন্ডস তাদেরও 2 পয়েন্ট। আরো বেটার পারফরমেন্স কিন্তু দিতে হবে যাতে করে তারা পরবর্তী যেই মানে সুযোগটা আছে সেটা কিন্তু যাতে পেয়ে যায় পিএমজিসির জন্য। এখান থেকে ভেনম লেজেন্ডস কন্টেন্ডার লিস্টে এখন আর কিন্তু নেই বললেই চলে। আজকের 5টা ম্যাচে কত ভালো পারফরমেন্স দিতে হবে সেটা কিন্তু আপনারাই ভালো বলে দিতে পারেন আমাদের। বাট যারা এখানে কন্টেস্ট করার মতো আছেন তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু আই8 এখানে কিন্তু উপরে থাকতে পারতো। তারা কিন্তু অলরেডি যেহেতু পিএমজিসি কনফার্ম করে ফেলেছে, এবার শুধু তারা খেলছে হচ্ছে প্রাইজ পুলের জন্য। সো প্রাইজ পুলটা এখান থেকে কিন্তু প্রথম ম্যাচে যতটুকু গেল ততটা বেশি কিন্তু আসলে আর্ন করার সুযোগটা তারা মিস করেছে। অবশ্যই প্রাইজ পুলের ব্যাপার আছে, তার পাশাপাশি সম্মানেরও একটা ব্যাপার আছে। সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস একটা টুর্নামেন্ট সাউথ এশিয়া রিজনের জন্য, সেখানে আপনি চ্যাম্পিয়ন হতে কেনই বা চাইবেন না? চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সেই লেভেলের পারফরমেন্স, সেই লেভেলের ডেডিকেশন এবং সেই লেভেলের লাক সাপোর্টটাও কিন্তু দরকার। আমরা ওপিএফ21 প্রো মোমেন্টসে সবচেয়ে সেরা মুহূর্তগুলো দেখে নেবো। সিআরএস এর জন্য একটু মায়া লাগছে, হঠাৎ করে আইসে দেখলো আরে এটা কে, যাই মেরে তারপরে যাই।
অবশ্যই রুলস ওজিকে এখানে কি করে ডাউন করা হয়েছিল সেটি দেখছিলাম আরো একবার। অ্যাকশন এবং তার দলের জন্য এই ম্যাচটাও কিন্তু মন মতো গেল না, কিছুটা খারাপই লাগছে আসলে। স্টলওয়ার্ডের যারা যারা সাপোর্টার্স আছেন আপনারা সবাই জানেন তারা কিন্তু কতটা ফান লাভিং একটা টিম, বাট এখন ফান করার মুডে তারা কিন্তু একদমই নেই। ট্রলিন এবং তার টিম কি করে ডাউন হয়েছিল সেগুলো দেখছিলাম, বাট লাস্ট মোমেন্টে রুলস ওজি একজনের দিকে কিন্তু আসলে গানটা ধরে রেখেছিল, যেই কারণে আসলে কিন্তু গিয়ে অন্য প্লেয়ার সুযোগ পেয়ে যায় অ্যাটাক করার। 12টি এলিমিনেশন নিয়ে ম্যাগনাস তারা কিন্তু করেছে 1961 ড্যামেজ, 2281 ড্যামেজ দিয়েও ডিআরএস কিন্তু সেই কিলটার সমান কিন্তু করতে পারেনি, দুটো কিল কম ছিল। টি2কে অন্যদিক থেকে 1692 এর বিনিময়ে 60টি কিল পেয়েছে। এরপরে আর তিনটা দল কিন্তু ছিল এসটিই, রেজিসাইড এবং আইএইচসি, যারা কিন্তু 1000-এর বেশি ড্যামেজ কিন্তু পেয়েছে। ওভারঅল র্যাঙ্কিং এ এখনো পর্যন্ত উপরের দিকেই আছে ডিআরএস, এবং কনসিস্টেন্ট ভালো পারফরমেন্সের কারণে তাদের সাথে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। টি2কে ওয়াট আ জাম্প, তারা #2 পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, 188 পয়েন্ট তারা বের করতে পেরেছেন। তবে গডলাইক স্টলওয়ার্টের সাথে পার্থক্য খুবই কম, মাত্র একটা পয়েন্টের পার্থক্য আছে। টি2কে যদি চিকেন পেতেন তাহলে আরেকটু হয়তো উপরের দিকে থাকা যেতে পারতো। আইএইচসি #4 এ আছে উইথ টোটাল 185 পয়েন্টস, এন্ড স্কাইলাইট গেমিং তারা টপ 5 অবস্থান করছেন। ডিআরএস একবারে মানে চ্যাম্পিয়ন হবে এটা এখন বলাই যায়, তার কারণ আগামী 5 ম্যাচে আর যাই হোক 45 এখানে আর ওপাশে হচ্ছে 12, সো এত পয়েন্ট নেওয়া কিন্তু আসলে সম্ভব না। 57 পয়েন্টের যে লিডটা আছে টি2কে থেকে ডিআরএস এর, সেটা কিন্তু এখন কমার আর তেমন কোনো ওয়ে নেই, আনলেস 5টা ম্যাচের 5টাতেই ডিআরএস খারাপ খেলে। বাট ডিআরএস যেভাবে খেলছে ভাই, 5টা ম্যাচের 5টা কি করে তারা খারাপ খেলবে সেটা হচ্ছে কথা। ম্যাবটেক্স তাদের এখানে কিন্তু আমরা আরো এক ধাপ নিচে নেমে যেতে দেখলাম। ভেনম লেজেন্ডস, ম্যাগনাস তারা এখান থেকে আছেন, কোয়ান্টাম রেজ, কোয়ার্টি, এলিমেন্ট্রিক্স, টিম টাফ এবং রেজিসাইড তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম। এখান থেকে এখন পর্যন্ত আইআইটি একমাত্র দল পাকিস্তান থেকে যারা উপরে প্রথম পাতায় কিন্তু আছেন, বাকি 5টা দলের 5টাই কিন্তু খানিকটা নিচের দিকে এখানে বিলং করছে, যেটা অবশ্যই তাদের যে রিজিয়ন, তাদের যে সাপোর্টার্স, তাদের জন্য একটু হলো আপসেট করার মতো একটা বিষয়। অবশ্যই ম্যাগনাসকে যদি দেখেন এই পাতায় সর্বোচ্চ পরিমাণ সেকেন্ড ডিনার তারা বের করেছেন, এবং তারপরেও কিন্তু তারা টপ 10-এর একদম গার্নিশ অবস্থান করছেন। সো কনসিস্টেন্সি আরেকটু বাড়াতে হবে। মেবটেক্স তারা একটা চিকেন পেয়েছেন, সেটা গতকালকে এসেছিল, আজকে আরেকটু ট্রাই করতে হবে, ট্রাই হার্ড করতে হবে। ভেনমের জন্য কিন্তু টপ 8-এ থাকাটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে, তারা পারেন, তাদের সেই ক্যাপাবিলিটি আছে। কোয়ান্টাম রেজ তারা ইরাঙ্গেল ম্যাচগুলোতে কম্পারেটিভলি ভালো খেলেন, বাট এই ম্যাচটাতে মাত্র 2 পয়েন্ট তারা বের করতে পেরেছেন। অবশ্যই আমরা এখান থেকে এখন আরো একবার দেখে নিতে চাই আজকের ম্যাচ শিডিউল গুলো। প্রথম ম্যাচে নিজেদের সিল মেরে দিয়েছে ম্যাগনাস ই স্পোর্টস 27 পয়েন্টের সাথে সাথে তাদের কিন্তু একটা চিকেন ডিনারও হাসিল কিন্তু হলো। এবার যাব মিরামারে, দেখে নিতে চাই মিরামার ম্যাচটা তাদের জন্য কেমন যায়। বাট এই মিরামারের পরে আবারও কিন্তু হচ্ছে একবারে শেষে গিয়ে একটা মিরামার কিন্তু থাকছে। সো অবশ্যই মিরামার দিয়ে টুর্নামেন্টটা শেষ হচ্ছে, অনেক বেশি এক্সাইটিং হবে সেই সবগুলো ম্যাচ, সেগুলো নিয়ে অনেক বেশি জল্পনা কল্পনা যারা যারা করছেন আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই ম্যাচ শেষ হতে আরো কিন্তু 5টা ম্যাচ বাকি আছে। সো 5টা ম্যাচ শেষ হবে, তারপরে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের কে হচ্ছে আসল রাজা। এবার মিরামারে আমরা যাচ্ছি, মিরামার ম্যাচের জন্য আপনাদের প্রেডিকশন কি থাকবে সেগুলো কিন্তু চাইলে আমাদেরকে জানাতে পারেন। অবশ্যই, এবং সাউথ এশিয়ান রিজিয়নটা এখন অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। শুরুতে কিন্তু যারা পাকিস্তান থেকে আসছিল তাদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অনেক বিতর্ক হয়েছে, তবে এখন তারা নিজেদেরকে প্রমাণ করছেন। আজকে শুরু হয়েছে চিকেন দিয়ে, গতকালকে চিকেন ছিল, ম্যাগনাস 2টো চিকেন বের করেছে, i8 চিকেন বের করেছে। সো তারাও কিন্তু ভালো পারফর্ম করতে পারেন, সেটা তারা প্রমাণ করছেন, এবং কম্পিটিশনটাও জারি আছে। এখন সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপটার ট্রফি হয়তো ডিআরএস এর কাছে চলে যাবে, বাট স্টলওয়ার্ট ইউ ক্যানট সে এনিথিং। অবশ্যই। সো এখন আমাদের সাথে কিন্তু স্পার্কি চলে আসবে, এবং স্পার্কির কাছ থেকে আমরা শুনে নেব মিরামার ম্যাচ নিয়ে তার কি চিন্তা ভাবনা। সো স্পার্কি, ওয়্যার আর ইউ মাই ফ্রেন্ড? স্পার্কি ওকে চলে এসেছে। আজকে আমরা সবাই 3জন মেন ইন ব্ল্যাক, বাহ চমৎকার। মনের মিল বেসিক্যালি সেটাই। কিন্তু এখানে আমরা গতকালকে টমেটো খাচ্ছিলাম, ওটা মনের মিল ছিল কি কিছু না, একটু তো সাউন্ড একটু কম ছিল, একটু ইনক্রিজ করে। গতকালকে টমেটো সেজেছিলাম দুজন একসাথে, সেটাও মনের মিল ছিল। অবশ্যই। দেখো এখানটায় প্রথম ম্যাচে ডিআরএস আমি ভাবছিলাম চিকেন ডিনারটা হয়তো হয়ে যাবে, হলো না। প্রেডিকশন কি ছিল তোমাদের দুজনের? আমার ছিল আইএইচসি, আর প্রেডিকশন ছিল মনে নাই ডি ওয়ারিয়ার্স ছিল। দুজনই পড়েনি, মানে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না। বাট এই মিরামারে দেখে নিতে হবে কারোর প্রেডিকশন এখানে ঠিক হয় কিনা। বাট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিআরএস যে পয়েন্টটা লিড নিয়ে আছে, তুমি যে কথাটি বললে, মানে যদি তাদেরকে চ্যাম্পিয়ন থেকে কেউ হাঁটাতে চায় তাহলে ডিআরএস কে 5টা ম্যাচই খারাপ খেলতে হবে, এন্ড পরবর্তী ফোর্থে থাকা যে কোনো টিমকে 5টা ম্যাচই কনসিস্টেন্সি ভালো খেলতে হবে। এই দুটা জিনিস হওয়া খুবই মুশকিল। 5টি ম্যাচের মধ্যে 2টা ম্যাচ খারাপ গেলেও ডিআরএস কিন্তু 3টা ম্যাচ কনসিস্টেন্ট খেললেই বের করে নেবে। প্রেডিকশন
I will go with Godlike Stalwart on this Miramar map. মিরামারে অতটা ভালো তারা এবার খেলেনি এই এসএ চ্যাম্পিয়নশিপের মধ্যে, বাট আমার মনে হচ্ছে তারা আজকের এই মিরামারে খেলবে। I'd like to go with DRS চ্যাম্পিয়ন যারা হচ্ছেন তাদের সাথে এখানে যে চলতে চাই ফ্লোতে, দেখা যাক তাদেরকে চিকেন ডিনার নেওয়া থেকে কি আমি আমার মানে কথা দিয়ে থামাতে পারবো, নাকি তারা চিকেন ডিনার নিয়ে আমাকে 0 থেকে 1-এ আসলে রিপিট করার ব্যাপার। সো এখানে স্পার্কি কিন্তু নিয়েছিল স্টলওয়ার্ড আর আমি হচ্ছে ডিআরএস। সো আমরা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে দুটো টিম পিক করে নিয়েছি। আপনারা যদি পিক করতে চান আপনারা কিন্তু ভোট লিখে স্পেস দিয়ে আপনার পছন্দের টিমের ট্যাগটা কিন্তু দিতে পারেন, যেভাবে পিএমপিএল সিজন 6-এ করেছিলেন ঠিক সেম প্রসেস পাবজি মোবাইল স্পোর্টস সাউথ এশিয়া চ্যানেলে গিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে এই ভোটটা দিয়ে আসতে হবে এবং আপনাদের ভোটটা কিন্তু ম্যাটার করে। টু বি অনেস্ট আপনারা চাইলে সেই ভোটটা কিন্তু গিয়ে স্প্যাম করে আসতে পারেন কিছুটা সময়। অবশ্যই সেটা কিন্তু আপনারা করতে পারেন। আপনাদের ভোট আমরা দেখে নিব যে কি কি কোন কোন টিমকে আপনাদের মনে হচ্ছে এই ম্যাচে থেকে যারা নিতে পারে, সেটা কি আমাদের সঙ্গে সহমত হচ্ছে, কি আলাদা মত আছে। দেখো মত আলাদা হতেই পারেন, সেই জিনিসটাই আমরা এখানে দেখতে চাই কে কি নিজের মত রাখে। যদি এখানে ফিনিক্সের থেকে যদি কথা বলতে চাই যে ফিনিক্সের কি মত সেটাও আমরা শুনে নেবো, বাট সেই প্রেডিকশনে ওটা ঠিক না হলো শুনে নিতে কি প্রবলেম আছে, সে একটা মানে তারও ওপিনিয়ন ম্যাটার করে। ওকে, সো ফিনিক্স হবে আমাদেরকে নিজেদের মতো কিন্তু জানিয়ে দিবে সেই এটা। আর একটা ব্যাপার আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই, ম্যাচ শুরু হতে কিন্তু এখনো কিছুটা টাইম লাগছে। যদি কোনো ধরনের প্লেয়ারের সমস্যা ফেস হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আগে থেকে ম্যাচটা রিহোস্ট করানোর ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা সবাই জানেন গতকালকে কিন্তু একটা ম্যাচ রিহোস্ট হয়েছিল। এখানে কোনো প্লেয়ারের যদি হচ্ছে হাইপিং ইস্যু বা কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, কোনো কারণে যদি কোনো প্লেয়ার ম্যাচের মধ্যে ঢুকতে না পারে, অনেক ক্ষেত্রে হয় আপনারা জানেন যারা যারা রেগুলার কম্পিটিটিভ ফলো করেন, কোনো প্লেয়ার যদি ম্যাচের মধ্যে ঢুকতে না পারে সেই ক্ষেত্রে তার সাপোর্টে কিন্তু এখানে ম্যাচটাকে রিস্টার্ট করা হয়। সো এখানে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটার একটা ছোট্ট সম্ভাবনা থাকছে। অবশ্যই সেই জিনিসটা কিন্তু থাকছে না, এটা মানে কোনো খারাপ জিনিস না, কারণ এটা অনেকটা ভালো জিনিস। যে অবশ্যই যে এখানে অনেকে ভাবে যে টিমটা ভালো খেলে গেল সেই টিমটা কিন্তু পরের ম্যাচেও ভালো খেলতে পারবে, বাট যাদের এতটা প্রবলেম হচ্ছে সে তাদেরকে সেই সেম ফেয়ার অ্যাডভান্টেজ তো দেওয়া এখানটা উচিত না। সবাইকে ফেয়ার রাখাই উচিত, কাউকে এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজে ফেলা উচিত না। সেটাই কিন্তু এখানে চেষ্টা করা হচ্ছে ব্যাকহ্যান্ড টিমের তরফ থেকে, অ্যান্ড সেটাকে প্রাধান্য রাখেই কিন্তু আমাদের পিএমপিএল সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের প্রত্যেকটি ম্যাচ করা হচ্ছে। না হলে কালকের প্রথম ম্যাচটাই কোনো মতেই মানে দেখো খুবই রিয়েলি আমরা এটা দেখতে পাই, একটা গোটা ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর সেটাকে রিহোস্ট করা হয়। নর্মালি ম্যাচ 5 মিনিট 10 মিনিট হওয়ার পরও কিন্তু আমরা রিহোস্ট আমরা দেখেছি, বাট গোটা ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু রিহোস্ট খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। মানে ব্যাকএন্ড টিম কতটা দেখা চেষ্টা করছে সেসব জিনিসের দিকে, সেটাই তার একটি মাত্র উদাহরণ। অবশ্যই ম্যাচ শুরু হতে আপনাদেরকে কিন্তু বললাম আরো কিছুটা সময় লাগতে পারে, অ্যান্ড প্লেয়াররা এখান থেকে কিন্তু এখন যখন আবার মিরামারের জন্য প্রস্তুতি নেবে তাদের কিন্তু একটা ব্যাপার মাথায় রাখতেই হবে। আপনারা সবাই জানেন লস লিওনেস এবং লস লিওনেসের আশেপাশে যে এরিয়াগুলো থাকে রিসেন্ট মেটা অনুযায়ী সেদিকে কিন্তু সার্কেল একটু বেশি পড়ছে। সো সেটা একটা ব্যাপার, সেটা কি হয় কিনা আমরা মিরামার ম্যাচে জানতে পারবো, বাট এর আগে ছোট্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পর টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ফিক্স করে আমরা চলে আসবো আরো। Hi everyone! In PUBG Mobile version 2.2, we'll officially release a new Battle Royale map, Nusa. Nusa is a 1 kilometer by 1 kilometer tropical island. The island is bright and sunny and has beautiful beaches, rolling hills, and dense vegetation. In addition to the natural scenery, it also has many areas that have a unique style and combat characteristics. Without further ado, let's take a closer look now. As a whole, being a 1 kilometer by 1 kilometer map, Nusa is the smallest map PUBG Mobile has released to date. It also has the most compact structure among all the Battle Royale maps. We can make some comparisons by looking at the data. Erangel is 8 kilometers by 8 kilometers in size, and 100 players participate in each match. This means there is an average of 1.56 players per square kilometer. In Nusa, an average of 32 players fight in a 1 square kilometer area. Conflicts are intense, and players will start shooting right after landing. In the southern part of the map is a heart-shaped island. 2 paths connect this island with the gorgeous Pink Beach. The Ferris wheel and hot air balloon are both located on Pink Beach, which highlight the romantic atmosphere of the beach.
But keep in mind that the terrain of Pink Beach is rather open and has little cover within a certain area. If players want to move around Pink Beach, they can do so with the help of smoke grenades to obscure enemies' vision, or push the beach balls on the beach and use them as moving cover. But if you do so, remember to keep an eye on their durability. In short, Pink Beach is beautiful and romantic, but you must take care if you plan to spend some time there. Bulan Bay is located in the northwest part of the island, and the coast is quite low there. The cliffs on both sides have a large height difference, and players can move between them with a zip line, utilizing the advantages of high ground. Players at the top can observe where enemies are moving in the bay. Meanwhile, players in the bay need to move around covertly. There is also a cavern connected to the sea in the northern part of Bulan Bay. Players can jump there directly. The cavern extends in all directions, and players can explore this area. In addition to the natural scenery, Nusa also has many urban areas, of which the largest is Telepak Town, which is located in the southeastern part of the map. Buildings are scattered everywhere in the urban area, and close-range street fights can break out at any time. There are premium apartment buildings in Telepak Town. These buildings have elevators that can be used, which adds another dynamic to searching, attacking, and defending in the building. For example, players can set up an ambush in the elevator. By getting in and not selecting a floor, they can then give enemies a surprise when they enter to use the elevator. The rooftops of buildings in Telepak Town are also connected by zip lines, which gives players more flexibility in urban battles. If the zip line is destroyed, it can be repaired with a tactical crossbow. I believe Telepak Town will give players a unique 3D alley combat experience. If you like fast-paced battles and enjoy thrilling shootouts right after landing, you can land at the Science Center at the heart of the map. The design of the modern orbital satellite roof feels really high-tech. The Science Center has 3 floors. Each floor is spacious and contains lots of supplies, which attracts many players to loot this area. As you can imagine, very intense battles will break out between these floors. At the top of the Science Center is a rooftop with a multi-layer structure. Players can look far into the distance from here for a great visual advantage. However, they'll also be exposed as there's nowhere to hide. If you want to land directly on the rooftop, you must check if there are enemies nearby to ensure your own safety. In short, if you're confident in your close-range shooting skills, you're welcome to land at the Science Center. Like the Science Center, Flame Village is also located at the center of the map. The terrain is quite low there, and the village is surrounded by mountain slopes. There are many huts in the village, and there are many places where you can stand on the beams of the huts. Players can climb or jump onto the beams to ambush other players. But there's one thing you mustn't forget. A tactical crossbow used with firebolts can set the huts on fire. This will expose the players hiding in them. Of course, firebolts will burn and deal damage to enemies when they are hit. In addition to huts, there are also brick buildings that cannot be set on fire in Flame Village. They occupy a large area, contain plenty of supplies, and are high conflict areas. If you're confident in your shooting skills, you can choose to land at Flame Village or Science Center at the heart of the map. It'll also be convenient for moving to areas along the edge. Other than the previously mentioned areas, this island also has winding and rugged mountain paths, a shipyard where the whistle roars, a regal resort with wide and open terrain, Sunset Street, which is planted with many banana trees, Crystal Bay, which has secret rooms, and more. These are all gorgeous locales that can bring players different gaming experiences. After hearing the above introduction, I'm sure players already understand what makes Nusa so uniquely fun. Lots of supplies for fast looting. The verticality of the terrain increases the strategic depth of battles. And the 1 kilometer by 1 kilometer size makes firefights inevitable. What are you waiting for? Gather your friends and enjoy a rowdy vacation on Nusa. For more details, don't forget to follow the official PUBG Mobile community. See you next time!
Hi everyone! In PUBG Mobile version 2.2, we'll officially release a new Battle Royale map, Nusa. Nusa is a 1 kilometer by 1 kilometer tropical island. The island is bright and sunny and has beautiful beaches, rolling hills, and dense vegetation. In addition to the natural scenery, it also has many areas that have a unique style and combat characteristics. Without further ado, let's take a closer look now. As a whole, being a 1 kilometer by 1 kilometer map, Nusa is the smallest map PUBG Mobile has released to date. It also has the most compact structure among all the Battle Royale maps. We can make some comparisons by looking at the data. Erangel is 8 kilometers by 8 kilometers in size, and 100 players participate in each match. This means there is an average of 1.56 players per square kilometer. In Nusa, an average of 32 players fight in a 1 square kilometer area. Conflicts are intense, and players will start shooting right after landing. In the southern part of the map is a heart-shaped island. 2 paths connect this island with the gorgeous Pink Beach. The Ferris wheel and hot air balloon are both located on Pink Beach, which highlight the romantic atmosphere of the beach. But keep in mind that the terrain of Pink Beach is rather open and has little cover within a certain area. If players want to move around Pink Beach, they can do so with the help of smoke grenades to obscure enemies' vision, or push the beach balls on the beach and use them as moving cover. But if you do so, remember to keep an eye on their durability. In short, Pink Beach is beautiful and romantic, but you must take care if you plan to spend some time there. Bulan Bay is located in the northwest part of the island, and the coast is quite low there. The cliffs on both sides have a large height difference, and players can move between them with a zip line, utilizing the advantages of high ground. Players at the top can observe where enemies are moving in the bay. Meanwhile, players in the bay need to move around covertly. There is also a cavern connected to the sea in the northern part of Bulan Bay. Players can jump there directly. The cavern extends in all directions, and players can explore this area. In addition to the natural scenery, Nusa also has many urban areas, of which the largest is Telepak Town, which is located in the southeastern part of the map. Buildings are scattered everywhere in the urban area, and close-range street fights can break out at any time. There are premium apartment buildings in Telepak Town. These buildings have elevators that can be used, which adds another dynamic to searching, attacking, and defending in the building. For example, players can set up an ambush in the elevator. By getting in and not selecting a floor, they can then give enemies a surprise when they enter to use the elevator. The rooftops of buildings in Telepak Town are also connected by zip lines, which gives players more flexibility in urban battles. If the zip line is destroyed, it can be repaired with a tactical crossbow. I believe Telepak Town will give players a unique 3D alley combat experience. If you like fast-paced battles and enjoy thrilling shootouts right after landing, you can land at the Science Center at the heart of the map. The design of the modern orbital satellite roof feels really high-tech. The Science Center has 3 floors. Each floor is spacious and contains lots of supplies, which attracts many players to loot this area. As you can imagine, very intense battles will break out between these floors. At the top of the Science Center is a rooftop with a multi-layer structure. Players can look far into the distance from here for a great visual advantage. However, they'll also be exposed as there's nowhere to hide. If you want to land directly on the rooftop, you must check if there are enemies nearby to ensure your own safety. In short, if you're confident in your close-range shooting skills, you're welcome to land at the Science Center. Like the Science Center, Flame Village is also located at the center of the map. The terrain is quite low there, and the village is surrounded by mountain slopes. There are many huts in the village, and there are many places where you can stand on the beams of the huts. Players can climb or jump onto the beams to ambush other players. But there's one thing you mustn't forget. A tactical crossbow used with firebolts can set the huts on fire. This will expose the players hiding in them. Of course, firebolts will burn and deal damage to enemies when they are hit. In addition to huts, there are also brick buildings that cannot be set on fire in Flame Village. They occupy a large area.
contain plenty of supplies, and are high conflict areas. If you're confident in your shooting skills, you can choose to land at Flame Village or Science Center at the heart of the map. It'll also be convenient for moving to areas along the edge. Other than the previously mentioned areas, this island also has winding and rugged mountain paths, a shipyard where the whistle roars, a regal resort with wide and open terrain, Sunset Street, which is planted with mini banana trees, Crystal Bay, which has secret rooms, and more. These are all gorgeous locales that can bring players different gaming experiences. After hearing the above introduction, I'm sure players already understand what makes Nusa so uniquely fun. Lots of supplies for fast looting. The verticality of the terrain increases the strategic depth of battles. And the 1 kilometer by 1 kilometer size makes firefights inevitable. What are you waiting for? Gather your friends and enjoy a rowdy vacation on Nusa. For more details, don't forget to follow the official PUBG mobile community. See you next time! ওকে গাইজ, আপনাদের সামনে কিন্তু চলে এলাম আমরা আরো একবার। সবার মাথায় যেখানে টেনশন, ভাই কি হলো, ম্যাচ কেন শুরু হয় না, সেখানে আপনাদের জন্য বলে রাখি ম্যাচটা একবার না দুবার না 3 বার রিহোস্ট করা হয়েছিল, যাতে করে কোনো প্লেয়ারকে ফেলে রেখে আমাদের এই C130 কার্গো প্লেনটা যাতে চলে না যায়। প্লেয়ার অনেকেই আসলে কিছুটা মানে আনফরচুনেট ব্যাপারে ভুগছিল এবং সেই কারণে কয়েকজন প্লেয়ারকে কিন্তু হচ্ছে আমরা প্রথম কয়েকবারে ম্যাচে জয়েন করতে দেখতে পাইনি, যেই কারণে ম্যাচটা রিহোস্ট করা হয়। কোনো দল যে 3 জনকে নিয়ে খেলবে এটা তো একদমই ফেয়ার না। তো সেই জন্য ফেয়ার মিনস রাখার জন্য এই ব্যাপারটি করা হয়েছে। সেই জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের যারা ম্যানেজমেন্ট টিমের আছেন তাদের সবাইকে। এই মুহূর্তে ফ্লাইট প্যাডটা শুরু হচ্ছে ভ্যালেডেলমারের একটু বাম দিক থেকে যাচ্ছে সোজা চলে হামাদা বরাবর। সাথে আছে চ্যাম্পিয়ন গেমিং এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু জয়েন করছে স্পার্কি গেমিং। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গাইজ, অবশ্যই একটু সরি আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই ডিলেটা হলো, বাট টাইম অলরেডি কারণগুলো আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। বাট এখন আর সেই টপিক নিয়ে কথা না বলে ডাইরেক্ট ম্যাচের ফ্লাইট প্যাডটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফ্লাইট প্যাডটা লাইক ইস্টার্ন সাইডের টিমের জন্য মুশকিল করবে, যেমন যারা পোর্টো পরিস, ইম্পালা, লস লিওনেস, এল হাজার এরিয়ার দিকে পছন্দ করে যেতে তাদের জন্য। অ্যান্ড সেটা দেখে নিতে হবে কি হয়। বাট আমার প্রেডিকশন কি ছিল, টাইমের প্রেডিকশন কি ছিল আমি একবার শুনিনি। টাইমে আমার তো গডলাইক ছিল, তোমার মনে হয় ডিআরএস ছিল, তাই না? ইয়েস। আর এইখানটায় কিন্তু দাঁড়িয়ে যদি তুমি দেখো, যারা তোমার লাস্ট ম্যাচের প্রেডিকশন যেটা ছিল আইএসসি, তারা কিন্তু সবচেয়ে ভালো এরিয়ার মধ্যে কিন্তু আছে, কারণ সেন্টার অফ দ্য জোন প্রথম থেকেই তারা পেয়ে যাবে। জাস্ট এরিয়াটাকে দখল করে লুট টুট করে ভেহিকেল টেকেল নিয়ে খেলাটাকে তাদেরকে বিল্ড আপ করতে হবে। এখানটায় আমাদের হাতে এই ম্যাচটা ধরে আছে আর মাত্র 5টি ম্যাচ, তারপর আমাদের সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়ন আমরা পেয়ে যাব। আরো কোন 2টি টিম পিএমজেসি যাচ্ছে সেটাও পেয়ে যাব, অবভিয়াসলি সেটা কিন্তু পেয়ে যাবোই। এবং এখানে এখন যদি আপনারা দেখেন ম্যাচটি শুরু হওয়ার পাশাপাশি আমরা কিন্তু প্লেয়ারদেরকে নিজেদের ড্রপ অনুযায়ী চলে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এই মুহূর্তে i8 তারা কিন্তু লস লিওনেসে নামতে পছন্দ করে এবং লস লিওনেসে যেতে হলে একটু গাড়ি কিন্তু খুঁজে নেওয়া এখন তাদের দরকার। পাশাপাশি T2K আছে, তো অবশ্যই আর্লি ফাইট হওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে। এলিমেন্ট্রিক্স অন্যদিকে তারা একটা স্প্লিট ড্রপ নিয়েছে, এই জায়গাতে শুরুতেই ফাইট হয়ে গেল এবং ব্লেড বেচারা শেষ।
T2K রিগ এই মুহূর্তে কিন্তু ফার্স্ট কিলটা পেয়ে গেল এবং রিগ এখান থেকে ওপেনিং বের করার পর সে তার কোনিক্সেক 1-1 নিয়ে চলে যাচ্ছে এখন সামনে জোনে। এখানে কিন্তু হচ্ছে বেটার পজিশন পাওয়ার জন্য তাদেরকে কিন্তু এখানে যেতে হবে মিনাস জার্নালিস্টের দিকে এবং মিনাসে হচ্ছে একদম মানে এজের দিকে। সো এখানে অবশ্যই এজ থেকে তাড়াতাড়ি করে এখন তাদেরকে কিন্তু আবার জোনের মধ্যে সেন্ট্রাল একটা লোকেশন নেওয়ার জন্য কিন্তু চলে যাওয়া দরকার। লেজেন্ডারি একটু সাপোর্ট দরকার ছিল, তার টিমমেটে চলে আসে পাশে, এখান থেকে চাইলে কিন্তু অ্যাটাক করার জন্য যেতে পারে। উজমের এইচপি এতটাই কম, আর্লি ফাইট হলে সেখানে কিন্তু উজমকে ডাউন করে দেওয়া সম্ভব, সেদিকেই যাচ্ছে। অ্যান্ড এখানে কিন্তু হিল করার জন্য যে ফার্স্ট এড ছিল সেটাকে কিন্তু এই মুহূর্তে কাজে লাগিয়ে ফেলেছে উজম। এখানে যদি উজম আবারও ডাউন হয়ে যায়, লাস্ট ম্যাচের একটা রিপিটেশন কিন্তু তার ঘটতে পারে। চলে এসেছে এই মুহূর্তে প্লেয়ারের সামনে এখান থেকে উজম আছেন, এখানে শটগান দিয়ে গুলো করেছিল এবং শটগান দিয়ে রিগ এখানে আরো একটা কিল কনফার্ম করে নিল। ডাবল কিল নিয়ে ডাবল ট্রাবল শুরু করে দিয়েছে এনিমি টিমের সামনে। অবশ্যই এখানে কিন্তু দুটো প্লেয়ার ডাউন আর দুটো আর্লি কিল কিন্তু এখানে টি2কে পেয়ে যাবে। এন্ড এই কিলগুলো কিন্তু অনেকটাই তাদেরকে হেল্প করবে। হাসি দেখতে পাচ্ছ রিগের মুখে, শর্টগানের পাম্প অ্যাকশন এরকম করে লেগে গেলে না ডিবিএস থেকেও বেশি খুশি কিন্তু পাওয়া যায়, কারণ ডিবিএস এর তোমার দুটো শট আসবে পর পর, আর পাম্প অ্যাকশনের একটা ও হেডশট ভাই কি দারুণ ডাউন করেছিল। ভাগ্যিস আমরা রিপ্লেটা দেখতে পেলাম, নালে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিন মিস করতাম। আর এই কোনিক্সের তার ছিল না, অপোনেন্টের কোনিক্সেরটা সে নিয়ে চলে এসেছে। বলছে ভাই আমার গাড়িও পেয়ে গেছি আর বড় লোকই ডকও বের করে দিয়েছি। এ ধরনের একটা ঘটনা মনে পড়ছে আমাদের এর আগের সিজনগুলোতে, সম্ভবত সিজন 3-4 এর দিকের একটা মানে ঘটনা, অথবা পিএমজিসি ছিল, আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না। ওই জায়গাতে আমরা ক্রিপ্টোকে দেখেছিলাম এই ধরনের একটা কাজ করতে। রানিং গাড়ি তার সামনে আসছিল, সে মিনি 14 দিয়ে রানিং গাড়ি থেকে থামলো এবং ইনস্ট্যান্ট সেখানে কিন্তু হচ্ছে দুইটা হেডশট দিল প্লেয়ারকে পরপর, এনিমি টিমের প্লেয়ার নকআউট হয়ে যায়। আমরা সেখানে ব্যাপারটাকে এতটা বেশি এনজয় করেছিলাম এবং সত্যি বলতে আমি সেখানে কিন্তু এক্সপেক্ট করিনি এটা রিপিটেশন আবারও দেখতে পাবো, বাট ইয়েস উই স রিপিটেশন। রানিং গাড়ি থেকে রানিং গাড়িতে একটা মিনি 14 এর হেডশট আর এনিমি পড়ে গেল আরো একবার। সো ভালো লাগলো ব্যাপারটা দেখে। পরবর্তী মুহূর্তে টি2কের বাকি প্লেয়ারদের কাছে চলে এসেছি। সন্দেশ এবং তার টিম এই মুহূর্তে কিন্তু খেয়াল রাখছেন ওপাশ থেকে লুট কমপ্লিট করে নিয়ে তারপরে কিন্তু তাদেরকে এখন সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ম্যাগনাস তারা আছেন এখান থেকে, ম্যাগনাস ফাস্টার, ফিনিশার, জেন এবং ড্রলিন, তারা চারজন এখান থেকে কিন্তু লুট কমপ্লিট করে নেবেন। লাস্ট ম্যাচে চিকেন ডিনারের ধারাবাহিকতাটা এবার কিন্তু তাদেরকে আরো একবার ধরে রাখতে হবে। অবশ্যই সেটাকে তাদেরকে ধরে রাখতে হবে। এখানটা টাইম আমি একটা কথা বলতে চাই, ম্যাগনাস এই পারফরমেন্সটার জন্যই কিন্তু এতটা প্রশংসা কিন্তু আমাদেরকে করতে হয়েছিল শুরুতে, যেটা আমাদের প্রশংসা এগুলা করে দিয়ে গিয়েছিল উর্দু কাস্টার্সরা, বাট সেই জিনিসটা মিসিং হয়েছিল ফার্স্ট 2 দিনের জন্য। বাট পরবর্তী স্টেজে আস্তে আস্তে সেই রূপটা আসে, বাট অনেক লেট এসেছে আমি এটা বলবো, কারণ এখান থেকে সেই জিনিসটা আরেকটু আগে আসলে চান্সেস তাদেরও থাকতো টপ 2 এর মধ্যে আসার, বাট এখন খুবই কম চান্সেস। প্রত্যেকটি ম্যাচ যদি বড় ম্যাচ বের করতে পারে লাইক দ্য লাস্ট ওয়ান, তাহলেই সেই জিনিসটা সম্ভব হবে। এন্ড সেটা করা কিন্তু খুব একটা টাফ বিষয়, দেখে নিতে হবে তারা সেই টাফ বিষয়টাকে করতে পারে কিনা। বাট সাথে সাথে টি2কে টিমের যদি আমরা কথা বলি, তারা এমনিতেই লিডার বোর্ডে কিন্তু একটা বিশাল জাম্প দিয়ে #2 চলে এসেছিল। গডলাইক স্টলওয়ার্ট থেকে 1 পয়েন্টের লিডে, আইএসসি থেকে 3 পয়েন্টের লিডে, অ্যান্ড স্কাইলাইটস গেমিং এর থেকে 9 পয়েন্টের লিডে। এই লিডগুলা তারা কিন্তু ম্যাচ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আরো 2 পয়েন্টের লিড ইনক্রিজ করে নিয়ে গেল। অ্যান্ড এইরকম দুটো আর্লি গেমের নক যদি পেয়ে যাও, তো একটা কনফিডেন্স বুস্ট হয়, একটা মোমেন্টাম বিল্ড হয়, অ্যান্ড অফকোর্স এই টেম্পোটা তারা কিন্তু নিয়ে যেতে চাবে এই গেমের শেষ পর্যন্ত। দেখে নিতে হবে শেষে গিয়ে তারা কতটা ভালো খেলতে পারে। শুরুটা তো খুবই সুন্দর হয়েছে। রিগ মিনি 14 এর শটের পর পরবর্তী যেটা পাম্প অ্যাকশন দিয়ে নক করেছিল, সেটা কোনো অংশে কম ছিল না, ভালো নক। অবশ্যই সিরিয়াস এখানে কিন্তু এখন খেয়াল রাখছেন, লুট কমপ্লিট করে নেওয়ার পর ভেহিকল নেওয়ার দরকার ছিল এবং ভেহিকল এখান থেকে কিন্তু একটা পেয়ে গেছেন। চমৎকার এই ট্রাকটা নিয়ে সামনে কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, যদি দরকার হয় টিমমেটদেরকে একটু সাপোর্ট, সেখানে কিন্তু সে দিতে চলে যেতে পারে ক্রুজাল ভ্যালির দিকে। অন্যদিক থেকে ভেনম লেজেন্ডস এবার চলে গেছে এলাজহারে, এবার কিন্তু ইম্পালা পর্যন্ত যাওয়ার তাদের দরকার হয়নি, বুঝতে পেরেছিল আসলে আইএইচসি তাদের অ্যাকচুয়াল যে ড্রপটা সেখানেই নামবে। সো এখানে কোনো ধরনের কিন্তু প্রবলেম আর তারা ফেস করেনি, আরামসে পুরো এলাজহার এরিয়াটা লুট করার কিন্তু সুযোগ তারা পেয়ে যাবে। ম্যাগনাস টিমের উপরে একটা হামলা চালাতে পারে ফ্র্যাগ বয়, যে সেদিকে না গিয়ে ফ্র্যাগ বয়কে এখন কিন্তু আমরা হচ্ছে ইম্পালাতে ফেরত আসতে দেখতে পাচ্ছিলাম। আইএইচসির কাছে চলে যারা এই মুহূর্তে একদম জোনের পিন পয়েন্ট সেন্টারে অপেক্ষা করছেন, এন্ড সেন্টার থেকে আইএইচসির কাছে কিন্তু বেশ ভালোই লুট এসেছে। দেখা যায় গডলেস এই মুহূর্তে একটা স্কারেল এবং একটা মিনি 14 কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাশাপাশি লেভেল 3 এর অনেকগুলো গিয়ার তার সামনে পড়ে থাকতেও আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম, এগুলো কিন্তু চাইলে তাকে একটা হেল্প করবে। সো এটা একটা ব্যাপার। এইখান থেকে কিন্তু আমরা এখন গডলেসকে দেখলাম এবং গডলেসের পাশাপাশি তার টিমমেটদের কি অবস্থা সেটাও কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জেনে যাব। দেখো অলরেডি তার কাছে লেভেল 3 ব্যাগ আছে, আর একটা লেভেল 3 ব্যাগ কিন্তু সেখানে স্পট করেছে।
মার্ক হয়তো সে করে দিবে নিজের টিমমেটের জন্য, যেখান থেকে তুমি জিনিসটা উঠিয়ে দিতে পারো, বাট সে অনেকটাই দূরে আছে, তো সেই মার্কিংটা সে আর করতে চাচ্ছে না, এখান থেকে চলে যাচ্ছে। রোটেশন দিয়ে গডলেস একটা ভালো এরিয়া নিজের জন্য আগে সিকিউর করে রাখার চেষ্টা করতেছে। দেখো আইএসসির কালকের কথা যদি মনে করো, গডলেস অসাধারণ খেলেছিল, গডলেসের পারফরমেন্স ছিল আউটস্ট্যান্ডিং, অ্যান্ড সেই পারফরমেন্সটা তারা কন্টিনিউ করতে চায়। এলিমেন্ট্রিক্সের সামনে আইএসসি প্লেয়ার আসছেন, কেনই বা ওখানে লেভেল 3 ব্যাক মার্ক করবে যখন তার বাদ বাকি টিমমেট এখানটা এলিমেন্ট্রিক্সের সঙ্গে ফাইট নিচ্ছে, কারণ বিশালের এইচপি 75%, মানে শট সে অবশ্যই খেয়েছে। শট এখান থেকে তো হালকা খানিকটা খেয়েছে, বাট প্রেশিয়াস এবং ইয়াতাউতা এখন পর্যন্ত নিজেদের গান থেকে গুলি করে কোনো এনিমিকে ড্যামেজ দেওয়ার কিন্তু সুযোগ পায়নি। তাদের পাশে এখন পর্যন্ত কোনো ড্যামেজের নাম্বার কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, সবকিছু এই মুহূর্তে 0-0-0-0 হয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এলিমিনেশন এবং বাকি সবকিছু আমরা দেখতে পাবো আরো কিছুটা সময় পর। বাট এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, স্টলওয়ার্ডের প্লেয়াররা এখান থেকে কিন্তু এলিমেন্ট্রিক্সের নিচ দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছে। অবশ্যই ইয়াতাউতার কাছে কিন্তু একটা সুযোগ থাকবে একটা স্প্রে দেওয়ার, যেহেতু M416 আছে এই মুহূর্তে, সেই M416 দিয়ে এনিমিদেরকে একটু কিন্তু আসলে বিপদে ফেলা যেতেই পারে। পেছনে থাকা প্লেয়ার স্ক্রাইকে গুলি করার একটা চেষ্টা হয়তো বা করবে, দেখা যাক। এখান থেকে বাগিতে যেহেতু আছে স্ক্রাই, there is a possibility but no, এখান থেকে সেই সুযোগটা আলটিমেটলি আর ইয়াতাউতা ভাবে নিল না। নিজের পজিশনটা গিভ আপ করার কোনো মানেই হয় না, যেহেতু তারা একটা ভালো পজিশনে আছে এখানে জোনের মোটামুটি সেন্ট্রাল একটা এরিয়া, এখানে তাদের নিজেদের কন্ট্রোলে থাকার কারণে এখন আর কিন্তু তেমন একটা ফাইট নিতে তাদেরকে দেখা গেল না। ভেহিকলের চাকাগুলো কিন্তু ফাটিয়ে দিতে পারে, এটা একটা ভালো পসিবিলিটি। অ্যান্ড তার দরকার আছে তার এসকেএস এর জন্য একটা এক্সটেন্ডেড ম্যাগ, কারণ 10 বুলেট নিয়ে একটা ডিএমআর চালানোর থেকে অফকোর্স 20 বুলেট থাকাটা অনেকটা বেশি বেটার হবে। বাট বাস এখানটা স্কাইলাইটস নিমাকে দেখেছে, আর টিমমেটরা স্প্রে করছিল, এখন সেও স্প্রে করা শুরু করে দিবে। এখনো পর্যন্ত নিমার গায়ে একটা বুলেটও লাগেনি, বাট ভেহিকেলের গায়ে তো অবশ্যই কিছু না কিছু বুলেট কিন্তু ওখানে লেগেছে। না লাগলে বলবো ওখানটা স্পটিং ওয়াজ নট, স্পটিং ওয়াজ গুড বাট দ্য ট্র্যাকিং ওয়াজ ভেরি ব্যাড। ট্রেসিং করে যে মারাটা সেটা এখানটা কিন্তু করতে পারেনি, ডিস্টেন্সটা অনেকটাই, বাট তাও অ্যাটলিস্ট কিছু তো শর্ট কানেক্ট করা দরকার ছিল, যেটা কিন্তু হয়নি অবশেষে। অবশ্যই এর পাশাপাশি আমরা এখন কিন্তু আইএইচসি এর কাছে এলাম। আইএইচসি অ্যালেক্স এবং তার টিমমেটরা এখানে কিন্তু এখন স্পট করার চেষ্টা করবেন। স্টলওয়ার্ডের পিকাকে দেখতে পেয়েছিল এবং সেখানে তার বাগি লক্ষ্য করে কয়েকটা বুলেট স্প্যাম করা হলেও বাগি থেকে আমার মনে হয় খুব একটা বেশি এই মুহূর্তে প্রবলেম ফেস করতে হবে পিকাকে। তার কারণ মিরামারে চালানোর জন্য সবচেয়ে বেস্ট যে হচ্ছে মানে ভেহিকলটা সেটা হচ্ছে বাগি, এবং সেটাকে এই মুহূর্তে রক করতে দেখা যাচ্ছিল পিকা এবং অ্যাকশন এই দুজনকে। Agonxi8 আইকিউ এই মুহূর্তে শেষ, কাফ থরের হাত থেকে তাকে কিন্তু আমরা ওয়াইপ আউট করতে দেখলাম। অ্যালেক্স গুলি চালিয়েছিল ঠিক জায়গাতেই, বাট গাড়িতে গুলি লাগলো, এনিমির গায়ে কিছু তেমন লাগলো। ঘোষ দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভার অফ Agonxi8, তাদের তিনজন প্লেয়ারকে কিন্তু একে একে ধরে ধরে মার দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কোনো খেলা শুরু করার আগেই তাদেরকে কিন্তু এখানে এলিমিনেটেড দরজার সামনে কিন্তু চলে আসতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। টাফের টিম কিন্তু অবশ্যই এখানে ধাওয়া দিবে, কারণ তারা জানে Agonxi8 এর দুজন প্লেয়ার ডাউন, একজন তারা ডাউন করেছে, তিনজন প্লেয়ার ডাউন হয়ে গেছে, অ্যান্ড একটি মাত্র প্লেয়ার তারা আছে। বাট বেশি দূরে ধাওয়া দিতে গিয়ে একটা কিলের চক্করে নিজের স্কোয়াডকে বেশি মুশকিলেও ফেলতে কিন্তু এখানে চায় না এডগার, তাই জন্য রিট্রিট করে একত্রিত হয়ে গ্যাদার অ্যারাউন্ড হয়ে কিন্তু খেলা এখানে বিল্ড আপ করবে। জোনটা যেটা শিফট নিয়েছে না, সাদার্ন শিফট, সাউথ ওয়েস্টার্ন শিফট কিন্তু এই জোন একটা নিয়েছে, তাও অতটা হার্শ শিফট আমি বলবো না, বাট এই জোনে যদি আরেকটা সাদার্ন শিফট আসে তখনকার কিন্তু খেলা অনেকটাই বেশি মুশকিল হয়ে যাবে, কারণ সেই সম্পূর্ণ মরুভূমি এরিয়া থেকে কিন্তু সেই শিফটটা হয়ে যাবে একটু হলেও যেখানটা গাছের সংখ্যাটা বেশি, তো কভারের ব্যাপার কিন্তু আসবে ওখানটা ভালো, আর সেখানকার রিস্কটা কিন্তু খুবই ভয়াবহ। মানে এমন এমন জায়গার থেকে তোমার উপর ড্যামেজ দেওয়া যাবে তুমি কল্পনা করার আগেই তুমি সেখানে নক আউট হয়ে যেতে পারো। তো সেই জিনিসগুলো যেটা প্রত্যেকটা টিম জানে। এলিমেন্ট্রিক্স ওটার উপর জিগেল ড্যামেজ দিয়েছে, বাট না ড্যামেজ দিতে পারিনি, 6 হিলিং কিন্তু তাই করতে হয়েছে, 9 হিলিং। ওটা মাত্র একটা বুস্টার আইটেম খেয়েছিল, সেখান থেকে যা একটু হিল আপ করার দরকার সেখান থেকে ড্যামেজ খেয়েছে যেটুকু ওটাই সেটা বুস্টারতে হিল করেছে। হ্যাঁ, এটা বা এমনও হতে পারে বাগি যদি ধরো একটা খুব উঁচু নিচু জায়গা থেকে বা গাড়ি যদি খুব উঁচু নিচু জায়গা দিয়ে আসলে যায় তখন কিন্তু গায়েও একটু ড্যামেজ লাগে, ভেহিকলেও একটু ড্যামেজ লাগে, গায়েও একটু ড্যামেজ লাগে, সেটা কিন্তু একটা ব্যাপার। সো এটা একটা হওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু থাকতে পারে। অন্যদিকে এখন কিন্তু যদি আমরা একটু হার্শি এবং হার্শি টিমমেটদের দেখি, তারা এখানে কিন্তু এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফাইনাল ডেতে হার্শিকে অ্যাড করার যে ডিসিশনটা নিয়েছে ম্যাপটেক্স, সেটা কিন্তু প্রথম ম্যাচে হার্শি কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছেন যে ইয়েস হি ওয়াজ কেপেবল এনাফ, বাট আমার মনে হচ্ছে হার্শিকে ইনক্লুড করা যে ব্যাপারটা এটাতে কিন্তু ম্যাপটেক্স একটু দেরি করে ফেললো, আরো আগেই নেওয়া
যখন বাকি প্লেয়ার পারফরমেন্স দিতে পারছিল না তখন হার্শিকে কিন্তু ইউজ করা যেতে পারতো এন্ড হি ক্যান পারফর্ম গুড, যেটা কিন্তু আজকের প্রথম ম্যাচে আমরা দেখতে পেয়েছি। রিমেইনিং 5টা ম্যাচেও নিজেদেরকে কিন্তু সেই কাজটা করে দেখাতে হবে। ইয়েস গাইস, আমাদের PUBG মোবাইল কার বেটার করে দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা সার্ভেও চলছে, সেই সার্ভের লিংক কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কিন্তু আছে, আর তার সাথে ডেসক্রিপশনও আছে। আপনারা কিন্তু চেক করে নেন, সার্ভেটা অবশ্যই পার্টিসিপেট করেন আপনাদের ফেভারিট গেমকে আরো 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 বেটার করে দেওয়ার জন্য। সেটাই কিন্তু এখানে আমরা সবাই চাই, আর সেটার জন্য আপনাদের সবার হেড দরকার। আইএসসি অ্যালেক্স এখানটা যে M16 এ সাপ্রেসারটা লাগিয়েছে না, অপোনেন্ট বুঝতেই পারবে না কোথা থেকে শট আসছে। আসলে মিরামার এরিয়াতে এই M16 এর ব্যবহারটা পার্সোনালি আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়, এবং আমাদের দেশের যারা টপ রেটেড M16 প্লেয়ার আছে তাদের কথা বলতে গেলে সবাই আসলে কিন্তু ওই কম্পেনসেটর বা ফ্ল্যাশ হাইডারের থেকে সাপ্রেসরটাকে কিন্তু অনেক বেশি প্রেফার করে। আই এম টকিং অ্যাবাউট ইভিলাই, এসএস রাফার টু বি এক্সাক্ট। অ্যান্ড অনেক ক্ষেত্রে আমরা যারা হচ্ছে সিনিস্টারকে দেখি তারাও কিন্তু মানে দেখা যায় মানে সিনিস্টার যেই জায়গাতে ড্রপ করে নেমে আর কিছু পাক না পাক একটা M16 শিওর পায়। এটা তার ব্যাড লাক না গুড লাক আমি জানি না। M4 বা স্কারেল না পেতে দেখলো একটা M16 থাকবে এটা মোটামুটি শিওর। সেটার সাথে অনেক ক্ষেত্রে সাপ্রেসর ব্যবহার করতে কিন্তু দেখা যায়। এখন আমাদের প্লেয়ারদের যদি দেখি আইএইচসি এর শুরুতে তারা অ্যালেক্সকে হারিয়ে ফেলে আবারও একটু কিন্তু বিপদে পড়ে গেল। অ্যান্ড আইএইচসি যদি এখান থেকে ম্যাচের মানে বেস্ট পয়েন্টগুলো কালেক্ট করতে হয়, 4জন প্লেয়ারকে থাকাটা কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় ছিল, যেটা কিন্তু এখন আর হচ্ছে না। গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু ওখানটায় অ্যালেক্সকে পিছন দিকে যেন ধাক্কা দিয়ে আউট করে দেয়। ম্যাচের উপর স্কারেল যে সম্পূর্ণ প্রেসার ক্রিয়েট করে বাট নক বের করতে পারেনি ওয়ালি। 2-4 এইচপিতে কিন্তু ওখানে বেঁচে যায়, তার টিমমেটের অবস্থা কিন্তু হাফ এইচপির মতো হয়ে যায়। দুজন মিলে স্প্রে করলে কোয়ান্টাম রেজ এখানটা ইজি 2টা কিল কিন্তু পেয়ে যেতে পারতো। টান্টানাটান টিম রোটেশন দেওয়ার জন্য নিচে যে ভেহিকেলটা তারা রেখে দিয়েছিল সেই ভেহিকেলে দিয়ে চলে গেছে। রুলস ওচি আইএসসি গডলেসকে কিন্তু এখানে নক আউট করেছে। আইএসসি যে প্রথম জোন থেকে এখানে একটা সবচেয়ে বড় ফেভার পাচ্ছিল জোনের, সেটা পাওয়া সত্ত্বেও তারা দুজন প্লেয়ারকে এখানে হারানোর মুখে চলে এসেছে। একজন তো অলরেডি শেষ আর আরেকজন নক হয়ে পড়ে আছে। অবশ্যই এইখানে কিন্তু নক হয়ে পড়ে থাকছে না স্টলওয়ার্ডের কোনো প্লেয়ার, তারা এখান থেকে কিন্তু মেরে যাচ্ছে একের পর এক। স্টলওয়ার্ডকে যদি চিকেন ডিনার বের করতে হয় তাহলে এই ম্যাচটা থেকেই তাদেরকে কিন্তু সেই মিশনে নেমে পড়তে হবে। এখন মানে ম্যাচ শুরুর সময় যখন আমি আর ফিনিক্স ছিলাম তখন একটা কথা বলছিলাম, স্টলওয়ার্ডের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এই জিনিসটা পোস্ট করা হয়েছে যে মানে প্রথম দিনে সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে দেওয়ার এট ফার্স্ট, সেকেন্ড ডেতে দেওয়ার এট সেকেন্ড, থার্ড দিনে তারা চলে গেল থার্ডে। আজকে কি তারা ফোর্থে নেমে যাবে? এ ধরনের কোনো ঘটনা নাকি তারা উপরে উঠতে পারবে সেটা কিন্তু এখান থেকে তারা জানতে চেয়েছেন আমাদের কাছে। কিন্তু আপনারা যারা আছেন আপনারাও কিন্তু এই জিনিসটা আমাদেরকে চালিয়ে জানিয়ে দিতে পারেন। রিপসনকে নক করা হয়েছিল, রিপসনকে কিন্তু এখানে শেষ করে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। জোন দেখে নিতে হবে, আর 7 সেকেন্ড পর জোন কিন্তু এখানে শিফট হবে। ডিআরএস ওয়াইটির সামনের দিকে আছে, এন্ড এখানটা অ্যাকশন কিন্তু তার M4 বলে কিন্তু তার উপরে কিন্তু স্প্রে করার চেষ্টা করছে, সেজন্য দিয়ে কিন্তু নকআউট হয়ে গেল জেনের হাতে। গ্র্যাভিটিও নকআউট হয়ে গেছে নকির হাতে। গ্যাংস্টার ওখানে ব্লিড, 2টা প্লেয়ার আরো ডাউন হতে আমরা দেখতে পেলাম। জোন নিয়ে নিচে আরেকটা শিফটটা কিন্তু প্রেফার করবে এখানে গডলাইক স্টলওয়ার্ট হাই ভোল্টেজকে খুবই সুন্দর হবে। দ্বিতীয় কিন্তু জন্য একটা আধিপত্য বানাতে পারে, বাট ফিনিশার ভাই সত্যি কি করে এরকম করে শুয়ে শুয়ে কি করে এত ভালো মুভমেন্ট, এত স্প্রে কন্ট্রোল তোমার ভাই তুমি না জানবা। মানে ঠিক আছে অনেক দূর ডিস্টেন্স এর ভাই, এতটা ক্লোজ ভাই না আজকে। যাই হোক এখন আমরা টি20 ভালো ছিল ভাই, যাই বলো। হ্যাঁ সব খাইছে, সব খাওয়া সেলিব্রেশন। যাই হোক ডিআরএস টিমকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ডিআরএস কে প্রেডিক্ট করেছিলাম নিয়ে মানে তারা চিকেন ডিনার নেবে, সেটা কিন্তু এখান থেকে আসেছিল আমার। বাট এবার তাদের টিমের স্টার প্লেয়ার জ্ঞানতে কিন্তু নক আউট। ভাই এভাবে কিন্তু হতে থাকলে চলবে না মোটেও। ওপাশে কিন্তু ড্যামেজ আরো একটু আসছে। নকিকে এই মুহূর্তে কিন্তু হামলা চালানোর চেষ্টা, ভলট্রাক্স নেটটা করলেও নকি লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু সরে গেল। এখান থেকে লাফিয়ে কিন্তু অ্যাটাক করতে পারতো, জানে এনিমি কোথায়, লাফ মেরে মেরে কিন্তু অ্যাটাক করার চেষ্টা হতে থাকবে। পাশাপাশি নকিকে এই মুহূর্তে কিন্তু মানে দৌড়ানি দেওয়া হচ্ছে এরকম একটা অবস্থা। দুজনকে লাফিয়ে হালকা খানিকটা ড্যামেজ দিল, পেছনে চলে যাচ্ছে নকি সামনে থেকে, কোনো সুযোগ এখান থেকে কিন্তু দিচ্ছে না। ভলট্রাক্স রাইট নাও হ্যাজ এ বেটার পজিশন। নকি বেচারা চিন্তা করলো ভাই এখানে তো আর থাকা যাবে না, আমি এখান থেকে চলে যাই, সেটা কিন্তু প্ল্যান। চলে গেল নকি, অনেকটা ড্যামেজ। ইসি একটু জন্য হলো না, নকি পালিয়ে যাচ্ছে। ভলট্রাক্স চেষ্টা করেছিল বাট লাস্ট মোমেন্টে নকি যদি অনেক উপর নিচ থেকে লাফ দিয়ে আবার নামার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু শেষ। ম্যাপটেক্সের ওয়ালি এই মুহূর্তে কিন্তু শেষ করে দিল সেই কাজটা। এন্ড রেজিসাইড 15তম পজিশনে তারা কিন্তু ডাউন হয়েছে।
সব এখান থেকে ডাউন হয়ে আমরা দেখতে পেলাম ভেনম ডাউন হয়ে গেছে, 3টি স্কোয়াড 0 পয়েন্টে ডাউন হয়ে গেল। হিউজ ব্যাপার কিন্তু এখানে ঘটে গেছে, 3জনকে এখানে 0 দিয়ে কিন্তু খাতা এখানটা শেষ করতে হলো আজকের এই মিরামারের প্রথম মিরামার ম্যাচের মধ্যে। এমনিতেই পয়েন্ট দ্বারা বানানো ম্যাচটা তাদের বেকার গেল। আর গডলেসকে নক করা হলো, সাথে সাথে তাকেও ফিনিশ আউট করে দেওয়া হয়েছে। 17 মিনিট 36 সেকেন্ড চলে এসেছে গাইস। আইএসসির অবস্থাও কিন্তু খুবই খারাপ, অ্যান্ড i8 এর অবস্থা তো আগের থেকেই খারাপ ছিল। তাদের এখানটা একটি মাত্র প্লেয়ার বেঁচে আছে, ম্যাগনাসের ওখানে প্লেয়ার ড্রলিনকে পুরো গাড়ি ফাটিয়ে ফিনিশ করে দেওয়া হলো। ফিনিশারও গট নক, মানে এখানটা একটি মাত্র প্লেয়ার ম্যাগনাসের বেঁচে থাকবে। অ্যান্ড ঘোস্ট মিডিল থেকে কিন্তু ফিনিশারের কিলটা নিয়ে নিছে, অ্যান্ড এদিকে বিশাল কিন্তু জেনের কিল নিচ্ছে। তো মানে ম্যাগনাস 2-3টা স্কোয়াডের মাঝখানে ফেসে গেছে। ম্যাগনাস কিন্তু 13th পজিশনে এলিমিনেট হলো, অ্যান্ড তারপর ম্যাবটেক্সে হার্সি কিন্তু আমরা ব্লিড আউট হতে দেখতে পেলাম। এখানে ডিআরএস নিজের টিমমেটকে রিভাইভ করার চেষ্টা করবে, দেখে নিতে হবে সেই রিভাইভটা কার্যক্রমটা তার কমপ্লিট করতে পারি না। আইসি ওদিকে ডাউন, গডলাইক স্টলওয়ার্ট টুক ওয়ান মোর কিল, সাদ কিন্তু এখানে ফিনিশ আউট করে দিল। অ্যাগনেক্স i8 এর ঘোস্ট ভালো কাজ করে গেছে ভাই, এত খারাপ শুরু পরও 2টা পয়েন্ট নিয়ে গেছে। অবশ্যই T20 কোয়ালিটির প্লেয়াররা এখান থেকে আছেন আমাদের সামনে। মাফিয়া নিনজা এবং তার টিমমেটরা এই মুহূর্তে খানের ওপর কিন্তু সব দিক থেকে হামলা চালানো শুরু করে দিয়েছে, এবং খানের প্ল্যান প্রোগ্রাম সবকিছুকে এই মুহূর্তে ভেঙে চুরে খান করে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু করছে তারা। সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু নিমার দিকে একটা গ্রেনেড ছুড়ে দেওয়া হয়, বাট গ্রেনেড ছুড়ে দিয়েছে কিনা জানি না, মলটভ ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই মলটভে কিন্তু আগুন লেগে গিয়েছে মিস্টার বড়র গায়ে। বড় এখান থেকে হালকা খানিকটা ড্যামেজ খেলো, নিজে কিন্তু হিল আপ করে নেওয়ার সময় পাবে আরো একটু। এই মুহূর্তে কিন্তু 420 বয় তারা এখান থেকে আছেন, বাকি সাপোর্ট দিতে চলে এসেছে প্লেয়াররা। এসজি এর সাথে এইখানে কিন্তু একটা 4v4 এর প্রপার ফাইট আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। এন্ড T20 কোয়ালিটি তারা যেই জায়গাটা ধরেছে, দে হ্যাভ এ প্রিটি গুড প্লেস টু বি ইন, এন্ড ফাইট নেওয়ার জন্য এখান থেকে কিন্তু সম্ভাবনা আরো অনেকটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে। এখন খান এবং তার টিমের দিকে গ্রেনেড যেভাবে তারা করছে একের পর এক, এসজি আটকা পড়ে গিয়েছে এখান থেকে। 420 বয় নকআউট করে গেল, বাট নিজের গায়ে আগুন লেগে গিয়েছে, সেটা কিন্তু আরেকটা বিপদের কারণ। ডিআরএস ভার্সেস গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু ফাইট হচ্ছে। স্ট্রাইক কিন্তু জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ফিনিশ করে দিল। মাফিয়া নিনজার নেটে কিন্তু 420 পয়েন্ট নক, কিন্তু এখানে স্নিবার যে নক আছে তাকে কিন্তু বাঁচানো হবে কিনা সেটা দেখতে পান। ডিআরএস কিন্তু এখানে গডলাইক স্টলওয়ার্টের সাথে আইটি টিভির সাথে তাদের কিন্তু ফাইট হয়ে গিয়েছে। সেই জায়গায় গডলাইক স্টলওয়ার্ট বেঁচে আছে, বাট এখানে এই যে ডট এইচপি তে বেঁচে থাকলো। মিস্টার বড়র এইচপি খুবই কম, বাট সে কিন্তু কাজ ক্লিয়ার করে দিল। এন্ড এখন তার কাজ থাকবে নিমা এন্ড এজেকে বাঁচানো। নিমা যে আগে নক হলো সে বেঁচে গেল, বাট তাদের আইজিএল যে পরে নক হলো সে ফিনিশ হয়ে গেল। বাট মিস্টার বর্ডর বুস্টার তাকে এখানে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মুভমেন্ট স্পিডে একটা বাফ দিয়েছে, সাথে হিল আপও কিন্তু সেটা হচ্ছিল। কি ক্লোজ এনকাউন্টার ফাইট ছিল এই 4v4 ফাইটটা, যেটা শেষ মুহূর্তে এসে 1v1 এ চেঞ্জ হয়ে যায়। অবশ্যই এই মুহূর্তে এসজি এর প্লেয়াররা কিন্তু আছেন সামনে, তাদেরকে এই মুহূর্তে আমরা ছেড়ে চলে আসলাম স্টলওয়ার্টের দিকে। স্পার্কি এখান থেকে বলছিল স্টলওয়ার্ট চিকেন ডিনার কিন্তু নিতে পারে এই ম্যাচ থেকে, এবং তাদের খেলার ধাঁচ দেখে সেটাই কিন্তু মনে হচ্ছে এখন একটা প্লেয়ার নকআউট থাকলেও তাকে কিন্তু বাঁচিয়ে নেওয়া যেতে পারে, খুব একটা বেশি সমস্যা কিন্তু তাদেরকে পড়তে হবে না। অ্যাকশন এবং তার টিম এখানে আসছেন সামনে। ম্যাবটেক্স টিম এখান থেকে কিন্তু তাদের একটা প্লেয়ার যেহেতু নকড আউট, অ্যাকশনের কাছে সুযোগ থাকবে, একদম ওপেনে দেখতে পেয়েছে প্লেয়ারকে। অ্যান্ড এখানে এভাবে যদি অ্যাকশনের সামনে কেউ দৌড়ায়, ভাই হি ইজ এ ডেড পিস অফ মিট, আর কিছুই না। অ্যাকশন থেকে ডাউন করে দেয়। এবার তার সামনে নতুন প্রতিপক্ষ কিন্তু থাকছে নিমা। অ্যাকশনকে এখান থেকে সরে যেতে হবে, আর একটু বেটার পজিশন এখানে গিয়ে কিন্তু কমিট করা যেতে পারে। ওই পাশে কিন্তু ম্যাট্রিক্সের দুটো প্লেয়ার ছিল, তাদের দিকে কিন্তু অ্যাকশনের নজর ছিল না। এই জিনিসগুলাই প্রবলেম, জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দিস। এটা না হলে এসজি এগেইনস্টে কিন্তু পুশ দেওয়া যেত, বাট তাও তারা পুশ দিচ্ছে, তারপরেও কিন্তু এখানে গডলাইক স্টলওয়ার্ট পুশ দিচ্ছে। পিছনে কিন্তু অ্যাপেক্স আছে, সেই জিনিসটা জানে অ্যাকশন, এন্ড অ্যাপেক্স কিন্তু পিছনে তার টিমমেট কিন্তু এখানে ক্লিয়ার করে দিল টপ কভার ফায়ার অ্যাট ইস লেভেল বেস্ট। এখানে কিন্তু অ্যাকশনকে হিল করে নিতে হবে, তারপরে কিন্তু স্কাইলাইটস গেমিং এর সঙ্গে তাদেরকে ফাইট করতে হবে। এই ফাইটটি যেমন মোমেন্টামে তারা আছে, আমার মনে হয় তারা এই ফাইটে বিজয়ী হয়ে দাঁড়াবে। এখানে টাফের সঙ্গে ডিই ওয়ারিয়ার্স এর আমরা ফাইট দেখতে পাচ্ছি। ডিই ওয়ারিয়ার্স এর কিন্তু ইস্টকে কিন্তু এখানে নকআউট করে দেওয়া হয়ে গেছে উইথ এ ভেরি ভেরি গুড নেট, বাট পিছনে গাড়ি উঠতে দেখতে পেলাম। এসজি দুটি প্লেয়ার নকড, এডগার কিন্তু এখানে কাজ করে যাচ্ছে, এন্ড ওখানটা এসজি কে সপ্তম পজিশনে এলিমিনেট করে দিল গডলাইক স্টলওয়ার্ট। দে আর অন এ রোল রাইট নাও টাইম। অবশ্যই এখান থেকে এখন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম টাফ টিমের দুজন আছেন এই পাশে, যেই মলোটভ যেই গ্রেনেড যে স্মোক তাদের হাতে আছে সেগুলো কিন্তু এখন পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। স্নিক্স আসছে সামনে, স্নিক্স এসে এখানে কিন্তু হামলা চালানোর আগে স্নিক্সকে উল্টো দেখে ফেলা হয়। পেছন দিক থেকে স্নিক্স সাতকে আগে ডাউন করলো। টাফ থর ওয়াজ নট স্পটেড ইয়েট, বাট টাফ থর
সে কি এখানে কোনো ধরনের ডিফারেন্স মেক করতে পারবে? সম্ভাবনা এখান থেকে কিন্তু কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। স্নিক্স এখান থেকে লুট করতে বসলে টাফ থর সেখানে কিন্তু গিয়ে একটু হামলা চালাতে পারে, পসিবিলিটি আছে সেটার। বাট সামনে প্লেয়ার যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত একজন ডগ দেখে ফেলেছে এবং ডকের জন্য এটা একটা ফ্রি কিল ছিল। মানে এনিমি প্লেয়ার কিছু করতেই পারলো না, দেখতেই পেলো না, এরকম একটা অবস্থা। রিঅ্যাকশন টাইম আর কি দেবে? ইন্টারেস্টিং জোন শিফট, খুবই ইন্টারেস্টিং জোন শিফট নিচ্ছে পুরোপুরি জোন কিন্তু এলিমেন্ট্রিক্স এন্ড ডিই ওয়ারিয়ার্স এর ফেভারে থাকবে। বাট এখানে কিন্তু লাইক থেকে যে টপ আছে সে কিন্তু জিগেলকে নিজের মিনিট 14 দিয়ে নক আউট করেছে। এলিমেন্ট্রিক্সের সামনে লেয়ারে যেতে হবে সেটাই কিন্তু তারা চেষ্টা করতেছে। গডলাইকের একজন প্লেয়ার কিন্তু নক পড়ে আছে মিনি ম্যাপে, কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। এন্ড দ্যাট ইজ নাদার দ্যান ফিগার, তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা। বাট এখানে এলিমেন্ট্রিক্স একজন প্লেয়ার লাফিয়ে নেমে গেছিল ভেহিকেল থেকে, বাট স্টিল দে আর সারভাইভিং। টপ 5 টিমে কিন্তু আমরা আছি অনেকক্ষণ থেকেই, কারণ লাস্ট প্লেয়ারটি যখন এলিমিনেট হলো টপ থেকে তখন কিন্তু আমরা টপ 5 টিমে কিন্তু এন্ট্রি করে গিয়েছিলাম। 16টি প্লেয়ার এখনো বেঁচে আছে ডিই ওয়ারিয়ার্স 5 কিলস এর সাথে। দারুণ একটা এরিয়ায় আছে, সেখান থেকে কিন্তু তারা ক্যাপিটালাইজ করতে অবশ্যই চাবে। আর যা জোন পেয়েছে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তাদের হাতে চিকেন ডিনার দেওয়ার চান্স 80%। এখন ডক এবং ডকের টিমমেটদেরকে কিন্তু সামনে আমরা এগিয়ে যেতে দেখতে পাবো। ডিই ওয়ারিয়ার্স এর উইনার চিকেন ডিনারের প্রেডিকশন এখন পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটি 25 ভাগ বলা যায়। এলিমেন্ট্রিক্স এর 26%, T2K এর এখান থেকে জাস্ট কোন রকমে যদি টপ 3 পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে তাইলেই সেটা কিন্তু বলা যায় যে ভাই কপালটা ভালো, সেই জন্য তারা ঢুকতে পেরেছে। এসটিই প্লেয়ার ড্যামেজ খেলো অনেকটা, বিশাল মারাত্মক ড্যামেজ দিল এখান থেকে বিশাল। এখন কিন্তু আর সেদিকে গুলি করে কোনো লাভ নেই, তার কারণ স্টলওয়ার্ট তো এই জায়গা দিয়ে আর পিক করবে না, তারা এখান থেকে আর কোনোভাবেই স্পটেড হচ্ছে না অ্যাসাসিন। অন্যদিক থেকে এই মুহূর্তে কিন্তু প্লেয়ারের কিল কনফার্ম করে নিল। T2K এখান থেকে ওয়াইপড আউট এবং লাস্ট ম্যাচে এত চমৎকার পারফরমেন্স দেওয়ার পর T2K এখান থেকে কিন্তু এবার টপ 5 পর্যন্তই তাদের যাত্রাটা কিন্তু ফিনিশ করতে হয়েছে। জিগেল এবং তার টিমমেট সবাই আসছেন। হাই ভোল্টেজের কাছে এই ম্যাচে কিল সংখ্যা 9, স্টলওয়ার্টের কাছে কিন্তু কিল সংখ্যা ছিল 9। দেখা যাক এখান থেকে 9 এখান থেকে কারা চিকেন ডিনার 7টা নিতে পারে। কারা তো হবে না, হবে তো একজনই, বাট সেই স্বাদের নেওয়ার আশেপাশে কে যেতে পারে সেটাই হবে কারা। বাট এখানে ইস্টকে নক আউট করা হলো, জিগেলকে ওদিকে অ্যাকশন নক করেছে গডলাইক স্টলওয়ার্ট, চারিদিকে প্রত্যেকজনকে নিজেদের এনিমি করে কিন্তু এখানে ফাইট নিচ্ছে। এলিমেন্টের কাছে কম্পাউন্ড আছে, সেখানে কিন্তু তারা থেকে খেলা বিল্ড আপ এখনো করতেছে। বিশাল কিন্তু কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড ফাইট দিচ্ছে, অ্যাকশনকে নক আউট করার চেষ্টা। অ্যাকশন ভেহিকেল বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, বাট ভেহিকেল আর ওটা বাঁচানোর কোনো উপায় নেই, এমনিতে ধোয়া বেরিয়ে গেছে। সেই ভেহিকেলে লাস্ট জোনে মুভমেন্ট দেওয়া মানে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ দেওয়া ছাড়া আর কোনো আমার মনে হয় না ওখানে অ্যান্সার আছে। হাই ভোল্টেজের টিমের জন্য একটু হলো মুশকিল থাকবে। সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজে কিন্তু ডিই ওয়ারিয়ার্স আছে, আর আমার মনে হয় জোনটা তাদের দিকে যাবে টাইম। অবশ্যই জোনটা তাদের দিকে গেল এবং এখানে কিন্তু ডিই ওয়ারিয়ার্স এর কাছে পুরোপুরি এখন জোন বলা যায়। ডিই ওয়ারিয়ার্স ছাড়া অন্য একটা সিঙ্গেল প্লেয়ারও কিন্তু আর জোনে নেই। সো পসিবিলিটি এখানে তাদের কাছে থাকছে জোনটা ধরে রাখতে পারলেই চিকেন ডিনার। বাট সেই চিকেন ডিনারটা আসতে এখান থেকে স্টলওয়ার্ট কি হতে দিতে চাইবে নাকি স্পার্কির প্রেডিকশনে আরেকটা প্রেডিকশন কারেক্ট হয়ে যাবে, সেটা এখান থেকে আমরা দেখবো। বিশাল এই ম্যাচে আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে, তার কারণ উপাশে আবার প্লেয়ার রিভাইভ হয়ে যাচ্ছে। সো देयर इज আ স্লাইট পসিবিলিটি স্টলওয়ার্টের কাছে চিকেন ডিনার না আসলেও টপ 3 এটলিস্ট তারা ধরার চেষ্টা করবে। দেখো এখানে স্টলওয়ার্টের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রেসার, স্টলওয়ার্টকে পুশ করতে হবে এলিমেন্টেসের উপর, তারপরে তারা ডিইর সঙ্গে ফাইট নিতে পারবে। বাদিক দিয়ে হাই ভোল্টেজ ও সেম ডিভিশন, তাদেরকে স্টলওয়ার্টকে পুশ করে করতে হবে, তারপরে লেয়ারে যেতে হবে। তো স্টলওয়ার্ট ইজ মিডল অফ দ্য অ্যাট্রাকশন, এন্ড এই অ্যাট্রাকশন থেকে বেরোনোর সময় হয়ে পড়েছে। জোন এখানে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, এখানে একজন প্লেয়ারকে কিন্তু ফিনিশ আউট করে দেওয়া হয়েছে। বাট জিগেল কিন্তু পুরোপুরি এডিএস খুলে বসেছিল, ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা স্কাই একটা নক বের করলো, বাট সাথে সাথে অ্যাসাসিন কিন্তু সেখানটায় নক আউট বের করতে সক্ষম হয়ে যায়। জিগেলকে কিন্তু এখানটায় নিজের টিমমেটকে রিভাইভ দেওয়ার একটা চান্সেস কিন্তু নিতেই হবে, আর সেই চান্সটি কিন্তু এখানে নিয়েছে। গডলাইক স্টলওয়ার্টের সঙ্গে ফাইট করতেছে, যে সব টিম জোনের বাইরে তারা সবাই নিজেদের মধ্যে ফাইট করতেছে। যেদিকে জোনে যেতে হবে সেদিকে টিম বসে যাচ্ছে একটু মনে। অবশ্যই ইয়েতাও তো এখান থেকে দাঁড়িয়ে আছে, মানে জাস্ট র্যান্ডম ফায়ার, একবার বামে থেকে ডানে এখান থেকে করে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে একের পর এক কিল কিন্তু সে নিয়ে যাচ্ছিল। অ্যাসাসিন ডাউন, স্টলওয়ার্ট আর কিছু করুক না করুক ভাই একজন প্লেয়ারকে কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত টিকে রাখতে পেরেছে, এটা একটা বিরাট বড় প্লাস পয়েন্ট। দুইটা নক হবে অবশ্যই মনে হচ্ছে আমারও। লাস্ট মোমেন্টে একটা প্লেয়ার সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, বাট না সরে গেল, বাট গেল না, কিছুই হলো না এখান থেকে, নক কিন্তু হয়নি। বাট ফাইনালি আমরা কিন্তু স্টলওয়ার্টকেও কিন্তু ওয়াইপ আউট হতে দেখলাম, তারা তৃতীয় পজিশনে গিয়েছে নির্জেরের নেড়ে। ইয়েতাওতা ডাউন, আরেকটা প্লেয়ার অরেঞ্জ এখানে ডাউন হয়েছিল, অরেঞ্জ রিভাইভ পেয়ে গেল বিশাল আর তার টিমমেট। ভাই একটা বিশাল চিকেন ডিনার হবে। বিশাল চিকেন ডিনার এই কারণে বলছি, তার কারণ তাদের কাছে এমনি পয়েন্ট নাই, বাট সেটাও হতে দিল না ডিই ওয়ারিয়ার্স, তারা কোনো সুযোগই দিচ্ছে না। এন্ড দ্য বয়েজ আর সেলিব্রেটিং। আরো একটা চিকেন ডিনার এই মুহূর্তে ডিই ওয়ারিয়ার্স এর নামে কিন্তু লিখে দেওয়া হলো।
বাট টাইম একটা জিনিস নজর দিলে ব্যাক টু ব্যাক লাস্ট 3 দিন ধরে ফার্স্ট মিডামার ম্যাচ ডি ওয়ারিয়ার্স নিচ্ছে, কালকেও নিয়েছে, এর আগের দিনও নিয়েছে ডকের 1v4 থেকে, আর আজকেও 4v4 থেকে সেই কাজটি তারা করেছে। জোন অ্যাডভান্টেজ যেমন করে তারা পেয়েছে, একদম সুবিধা উঠায় সেটার একটা তাদের সুযোগ নিয়ে চিকেন ডিনার নিতে একদমই দুবিধা কিন্তু তারা করেনি। 10টি এলিমিনেশন পয়েন্টের সাথে 15 কিল পয়েন্ট নিয়ে 25 পয়েন্ট নিয়ে গেছে। ওভারঅল স্ট্যান্ডিংসে 6th পজিশনে আছে, যেটা তারা এর আগে ছিল 7th, এখানটায় উঠে গেছে 6th। তাদেরকে এখানটা উপরে যেতে হবে, সেটাই কিন্তু তাদের এখানে সবচেয়ে মেন ধারণা থাকবে। চ্যাম্পিয়ন হোক কি না হোক, অ্যাটলিস্ট টপ 2 এর মধ্যে এন্ট্রি তাদেরকে করতে হবে, বিকজ দে ওয়ান্ট টু গো ফর দ্যাট পিএমজিসি। পিএমজিসির জন্য যদি তাদেরকে এখানে যেতে হয়, অনেকটা কাঠখড়ি পুরোতে হবে নেক্সট 4টি ম্যাচের মধ্যে। সেই 4টি ম্যাচে কি হবে সেগুলা তো দেখবো, বাট আগে এই ম্যাচের পোস্ট গেমের অ্যানালিসিসে আসবো, তার আগে নেব একটি ছোট্ট ব্রেক। আবারও আপনাদের সামনে আমরা ফিরে এসে গেছি। আমি স্পার্কি গেমিং, আমার সঙ্গে টাইম ওয়ার্নার গেমিং, দুজনের মুখে হাসি, কারণ হয়েছে অনেক কিছু কিন্তু ভ্যাকসিনে। সেসব জিনিস আপনাদেরকে জানতে হলে আপনারা আমাদেরকে ফলো করতে পারেন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে। বাট সেসব কথা তো থাকবে। আমাদের টাইটেল স্পন্সর ওয়েবটনিয়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই ম্যাচের পোস্ট গেম অ্যানালিসিস নিয়ে চলে এসেছি। অবশ্যই প্রতিটা টুর্নামেন্টের মধ্যে আমার কাছে মনে হয় কারেক্ট প্রেডিকশন করলে নিজের কাছে একটা জিনিস খুব ভালো লাগে। বাট এবার ফর সাম রিজন আই ফিল কমপ্লিটলি অপোজিট। কারেক্ট প্রেডিকশন আমারটা না হলে আমার কাছে কেন জানি হচ্ছে বেশি ভালো লাগছে। সো এটা একটা বিরাট বড় পাওয়া আমার জন্য, এইবার ফার্স্ট টাইম সেই জিনিসটা করতে পারছি। এন্ড মিস্টার এমভিপি স্ট্রাইকে নিয়ে এখানে কিন্তু একটু আলাপ করব। 5টি এলিমিনেশন, বনাম কিন্তু তার কাছে থাকছে 876 ড্যামেজ, 7টি নক, 429 তাকে কিন্তু হিল করতে হয়েছিল। অনেক মার খেয়েছে বেচারা, বাট টপ 3 পর্যন্ত নিজের টিমকে কিন্তু আনতে পেরেছিল। খুব সুন্দর খেলেছে সে, এন্ড এর জন্য অবশ্যই তাকে প্রশংসা তো জানাতে হবে। বাট লাস্ট মুহূর্তে ওদের কাছে কিছু চান্সই ছিল না ভাই ওখান থেকে চিকেন ডিনার নিয়ে যাবার। কিছু উপায় নাই, ওখানে যে টিম রিস্ক পেয়েছে তারা চিকেন ডিনার নিবেই।
অ্যান্ড সেটাই ম্যাটার করে যখন আমরা বলি একটু হলো লাক ম্যাটার করে। প্লেয়ার ফোকাসের কথা বলি, নির্জেড ইয়াতা উতা অ্যাকশন না স্নেক্স থাকবে। অ্যাকশনকে এখানটা দেখে আমি কিন্তু খুব খুশি হচ্ছি, 3টে এলিমিনেশন বের করেছে 737 ড্যামেজ দিয়ে। অবশ্যই 737 ড্যামেজ দিয়ে এখান থেকে কিন্তু আছে সে উপরে। পরবর্তীতে আমরা স্নিক্সকে কিন্তু দেখতে পাবো এবং স্নিক্সের এইখানে কিন্তু কন্ট্রিবিউশনটা ছিল অনেক বেশি, যেই কারণে তার টিম চিকেন ডিনার পর্যন্ত কিন্তু যেতে সমর্থ হয়েছে। কংগ্রেচুলেশনস টু ডিই ওয়ারিয়ার্স ফর দ্যাট। বাট এবার চিকেন ডিনার পেলেই হবে না, পরবর্তী যে 4টি ম্যাচ আছে সেখানেও নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তারপরে কিন্তু ফিরে আসতে হবে। তা না হলে আসলে সেই আফসোস নিয়ে কিন্তু তাদেরকে থাকতে হবে যে এত কাছে আসলাম পিএমজিসি যাওয়ার, সেই পিএমজিসি যাওয়া কিন্তু হলো না। তো এখানে কিন্তু তাদেরকে একটু কাজ করতে হবে। রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ সামারিতে স্ক্রাই 3বার এবং সেখানে কিন্তু অ্যাকশনকে একবার দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ ইন হাইয়েস্ট অ্যাসিস্ট, ড্যামেজ, এলিমিনেশন এবং হিলিং সব দিক থেকে স্ক্রাই সবার উপর। বেসিক্যালি বলতে পারো গডলাইক স্টলওয়ার্টের সামারি, সেটাই কিন্তু এখানে ঘটেছে এই এখানটায় ছবিগুলো দেখে। ফার্স্ট এলিমিনেশন, স্কাই এর হাইয়েস্ট ড্যামেজ, হাইয়েস্ট হিলিং ডান, সম্পূর্ণ একটা গেম কিন্তু সে দিয়ে গেছে নিজের টিমের জন্য। এন্ড ইফ আই এম নট রং, স্কাই কি টিমের আইজিএল? না না না, পিকা ইজ দ্য আইজিএল। এন্ড পিকা যেই ফর্মে আছে সেটা তো অন্য ব্যাপার। বাট এর সাথে সাথে যদি আমরা এখানে কথা বলি, সেকেন্ডে কে থাকবে নির্জের, তারপরে এটা ও তার সেম ফ্র্যাক্স নিয়ে, অ্যাকশন থাকবে এখানে সেকেন্ড হাইয়েস্ট ড্যামেজ দিয়ে, টপ থাকবে সেকেন্ড হাইয়েস্ট অ্যাসিস্ট নিয়ে, লেজেন্ড থাকবে 371 হিলিং নিয়ে। অবশ্যই ম্যাচ র্যাঙ্কিংটা কিন্তু এখন আমাদের সামনে এসে পড়ছে আরো একবার। এখান থেকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডিই ওয়ারিয়ার্স এর কাছে থাকছে 25 পয়েন্ট, পরবর্তীতে স্টলওয়ার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ 21 পয়েন্ট কিন্তু তারা পেলো এবং এইটা কিন্তু তাদেরকে এখন উপরে ঠেলে নিয়ে যাবে অনেকটাই। তার কারণ এরপরে যদি আমরা আইএইচ এর কথা বলি, তাদের কাছে কিন্তু হচ্ছে পয়েন্ট থাকছে মাত্র 6। সো এসটি আইএইচ এর যে একটা রাইভালরি চলছিল নিজেদের মধ্যে, সো সেখান থেকে কিন্তু এখন উপরে উঠে যাবে স্টলওয়ার্ট, পিছনে কিছুটা পড়ে যাবে আইএইচসি। তারপরে থাকছে এলিমেন্ট্রিক্স, হাই ভোল্টেজ, টিম টাফ, T2K, তারপরে থাকছে এসজি, T20 এবং একদম শেষের দিকে গেলে 3টা দল 0 পয়েন্ট নিয়ে ফিনিশ করছে। এটা কিন্তু একটু আফসোসই লাগবে। ইয়েস, এটা কিন্তু একটু অবশ্যই আফসোসের ব্যাপার কিন্তু লাগতেছে দেখে। বাট সেটা অনেক আর্লি, মানে 17 মিনিটের মাথায় মধ্যে কিন্তু 3টি স্কোয়াড কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছিল। তো সেটা অনেকটাই বেশি মুশকিলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে টিমকে। অ্যান্ড এরপর তাদের কেমন পারফরমেন্স হয় নেক্সট ম্যাচে সেটা কিন্তু দেখার বিষয় থাকবে। কারণ দেখো হাতে কিন্তু ম্যাচ সংখ্যা একদমই কমে গেল। আজকের দিনে 2টি ম্যাচ শেষ, আর থাকবে মাত্র 4টি ম্যাচ, যেখানটায় 2টি এরেঙ্গেল হবে অবশ্যই, একটা মিরামারও পাবা, বাট একটা স্যানকও থাকবে, সেটা কিন্তু ভুলে গেলে একদমই হবে না। স্পেসিফিক্যালি আজকে স্যানক ম্যাচটা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক বেশি এক্সাইটেড থাকবো। তার কারণ আপনারা জানেন স্যানক ম্যাচে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে। যেই দলের কাছে একদম কোনো চান্স নেই সেই দলও কিন্তু চিকেন ডিনার বের করে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যতা কিন্তু হচ্ছে রাখে। লাস্টে কিন্তু হিল ব্যাটল করে কি হবে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো। এবং এখন আমরা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি Agonxi8 এর সাথে শুরুতে কি ফাইটটা হচ্ছিল টিম T2K এর, এন্ড T2K এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে রিগ এসে প্রথমেই 2টো এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করে নিয়ে যায়। ফার্স্টে ব্লেড, তারপরে আরো একজন প্লেয়ার উজলকে গিয়ে শটগান দিয়ে নকআউট করে নিল। এফপিপি তে সুইচের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু ভালো ছিল। এই জায়গায় থরকে যখন মারতে যায় সে কিন্তু জানে এখানে একটা কোনো প্লেয়ার থাকবে, সেটাকে সে কনফার্ম করে চিকেন এটা কনভার্ট করে নেয়। গডলাইক স্কাইয়ের যদি কথা বলি, ম্যাচে অনেক ড্যামেজ দিয়েছে। স্কাই এখান থেকে একটা নকও বের করেছিল, পরবর্তী প্লেয়ারকে সে স্পট করতে পারেনি, বাট সামনের প্লেয়ারটি তাকে স্পট করে শেষ করে দেয়। এমকে চলতেছিল এখানটায়, বাট তারপরেও কিন্তু তারাই চিকেন এটা নিয়ে যায়। এরপরে ডিআরএস যদি কথা বলি 247 পয়েন্ট নিয়ে গেছে, গডলাইক স্টালওয়ার্ট 208 পয়েন্ট, সেকেন্ড পজিশনে তারা আবার চলে এসেছে। এবার T2K কে একটা স্লট নিচে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কত পয়েন্টের ডিফারেন্স? 8-4-এ 12। তারপর আইএসসি থাকবে 191 পয়েন্ট নিয়ে, স্কাইলাইটস 185, তারপর 177-এ চলে এসেছে ডি ওয়ারিয়ার্স। পাকিস্তান থেকে একটি মাত্র টিম টপে থাকবে, সেটা হচ্ছে Agonxi8 এই মুহূর্তে কিন্তু আছে টপ 7-তে, বাট 7-তে থাকলেই চলবে না, আরো উপরে কিন্তু তাদের উঠে আসার দরকার। ম্যাপটেক্স, ম্যাগনাস, এলিমেন্ট্রিক্স এবং T20 তাদেরকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে উপরে উঠে যেতে। এই জায়গাতে এলিমেন্ট্রিক্স এর বড় জাম্পটা কিন্তু তাদেরকে কিছুটা হলো একটু স্বস্তি দেবে। এই স্বস্তিটা তাদের দরকার ছিল, তার কারণ তারা কিন্তু একদম টেবিলের 13-14 পজিশনে কিন্তু চলে গিয়েছিল। তো সেখান থেকে 3 ধাপ অতিক্রম করে উপরে উঠে আসাটা অবশ্যই বলবো একটা বিরাট বড় প্লাস পয়েন্ট তাদের জন্য। এখন একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, এর পরে যে ম্যাচটা এরেঙ্গেল, সেটা কিন্তু হতে যাচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। এন্ড দেখা যাক সেই এরেঙ্গেল ম্যাচটা এখন প্লেয়ারদের জন্য কেমন ভালো এখান থেকে আসলে ম্যাচ হিসেবে প্রুভেন হয়।
অবশ্যই সেটা এখানে দেখে নিতে হবে। এরেঙ্গেলের পর স্যানক, আবার এরেঙ্গেল, আবার মিরামার কিন্তু থাকবে। এই 4টি ম্যাচের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু অ্যাকশন কিন্তু এখানে বাকি থাকবে। টাইম এখানটা কিন্তু দেখে নিতে হবে নেক্সট এরেঙ্গেলে কার পারফরমেন্স কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালো হতে পারে। বাট সেটার জন্য আমাদের সঙ্গে কিন্তু এখানে যুক্ত হয়ে যাবে ফিনিক্স ওপি গেমিং। তো দেখিনি ফিনিক্স ওপি গেমিং কি বলতে চায়। আমি এখান থেকে যে এনজয় করছিলাম মঙ্গোলিয়ান ডমিনেশন, গডলাইক স্টলওয়ার্ট এবং ডিডব্লিউ, তারা হাল ছাড়ার পাত্র না। যেখানেই হোক যেভাবেই হোক তারা কামব্যাকের জন্য লাস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত ট্রাই করবে। হোয়াট আ শো! ইরাঙ্গেল ম্যাচ আরও কিন্তু বাকি আছে, মিরামার ম্যাচ আরও বাকি আছে, স্যানকও বাকি আছে। আজকের দিনটায় আমরা বিশাল একটা জার্নি কিন্তু পার করে সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে যাবো আজকে। অবশ্যই সেটা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন আমরা কিন্তু পেয়ে যাবো। সেই চ্যাম্পিয়ন এই ট্রফিটা কে নেয় সেই ট্রফিটা দেখার সময় কিন্তু আমরা কিন্তু থাকবো, আপনারাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সেই সব জিনিসের দিকে তো লক্ষ্য করবো। বাট আজকের সেকেন্ড এরেঙ্গেল ম্যাচের দিকে কিন্তু আমরা অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের প্রেডিকশন টাইম চলে আসবে। তো ফিনিক্স, এনি প্রেডিকশন, কাকে নিতে চাও? হাই ভোল্টেজ গডলাইক স্টলওয়ার্ট। গুড চয়েস, গুড চয়েস। গত ম্যাচে কিন্তু গডলাইক স্টলওয়ার্ট একটুর জন্য ওখান থেকে চিকেনটা মিস করে ফেলে। সো এই ম্যাচে নিশ্চয়ই তারা আরেকটু ট্রাই হার্ড করবে। ডিডব্লিউ তারাও কিন্তু একটা ভালো চয়েস হতে পারে। আমি চিন্তা করছিলাম ডিআরএস এর নামটা বলবো কিনা, কারণ গত যে ইরাঙ্গেলটা ছিল সেই গত ইরাঙ্গেলে কিন্তু আবার ডিআরএস মানে তাদের চিকেনটা একটুর জন্য মিস করে ফেলেছেন। জোন এখানে একটা বড় ক্রুশাল ভূমিকা পালন করে। বাট ইরাঙ্গেল এমন একটা খেলা, এমন একটা ম্যাপ যেখানে আপনি যদি জোন নাও পান তারপরেও ওভারঅল ভালো পারফরমেন্সের টিম গেম দিয়ে আপনি জোন বানাতে পারবেন এবং খেলাটা বানানো যায়। সো যে কেউ এখান থেকে চিকেনটা পেতে পারে। আমরা অপেক্ষা করবো আজকের দিনের এই যে ম্যাচটা আছে এই ম্যাচের পারফরমেন্সের জন্য, দেখবো কে চিকেনটা পেতে পারে। অবশ্যই সেই চিকেনের দিকে আমরা অগ্রসর হবো, বাট আগে ম্যাচের দিকে অগ্রসর হই। সবাই নিজেদের কিন্তু লবিতে চলে এসেছে, আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম। বাট তারপরে তাদের ম্যাচ কখন শুরু হবে সেটাই কিন্তু এখানে দেখার বিষয় থাকবে। কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট ফিনিক্স, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঠিক আছে, তোমার যে কিছু পাস্ট কিছু দিন যাচ্ছে সেটার এক্সপিরিয়েন্সের সম্পর্কে তুমি যে পোস্টগুলো করতো সেই সব জিনিস আপনাদের অডিয়েন্সগুলো অনেকেই জানে। বাট সেটাই আমি আরেকবার এর জন্য জিজ্ঞাসা করতে চাই, কারণ সেই জিনিসটা আমি লাইফে জীবনেও করতে পারবো না। কারণ এই কম করে যে প্লেয়ারগুলো আকাশ থেকে নামে প্যারাগ্লাইডিং করে, তুমিও নামলে কিছুদিন আগে প্যারাগ্লাইডিং করে, তো কেমন লাগলো সেটা করতে? অবশ্যই ভালো। প্যারাগ্লাইডিং এমন একটা জিনিস সেটা আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের লাইফ অন্তত পক্ষে একবার হলেও এক্সপিরিয়েন্স করা উচিত। পাখির মতো আপনি পুরো পৃথিবীটা দেখতে চাইবেন এবং যদি দেখেন ইতিহাস থেকে এখনো পর্যন্ত সবার একটা স্বপ্ন থেকে পাখির মতো ওরা পুরো আকাশটা দেখা এবং সেই উপর থেকে পুরো পৃথিবীটা কেমন সেটা দেখা। আসলে আপনি যত উপরে উঠবেন তত বুঝতে পারবেন যে আমরা মানুষ হিসেবে কতটা ক্ষুদ্র। আপনি যত উপর থেকে পৃথিবীটা দেখবেন তখন এই পৃথিবীর মহিমাটা আরো অনেক বেশি বুঝতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক ওটা ইম্পর্টেন্ট। বাট আমরা যখন যারা পাবজি খেলি ভার্চুয়ালি কিন্তু আমরা ডেইলি সেই প্যারাশুটটা এক্সপিরিয়েন্স করে প্যারাগ্লাইডিং করে নিচে নামি। অবশ্যই আমি হয়তো সেই জিনিসটা করতে পারবো না, তো আমাকে প্লেনে উঠে সেই জিনিসটা দেখতে হবে নিচে যে কেমন লাগে, সেটা দেখেছি। না না সেটা হবে না ভাই, সেটা আমার অত কলিজা নাই তোমার মতো। তোমার অনেক কলিজা, এখানে অনেকেরই থাকবে, কার কার সেই শখ আছে অবশ্যই সেটা আপনারা বলতে থাকবেন। শখ পূরণ করার সবচেয়ে বেস্ট উপায় তো পাবজির মধ্যে আছে, সেখানে তো করেই নিচ্ছে আমরা ভাই। অনেকে তো এখন আকাশ থেকে ডাইরেক্ট গাড়ি দিয়ে জাম্প করতেছে, ডাইরেক্ট গাড়ি ল্যান্ড করতেছে। লাইক কিছু একটা মুভি ছিল যেখানটা আমরা দেখেছিলাম যে এই সেম ঘটনাই কিন্তু ঘটতেছিল একটা মুভিতে, যেটা আমাদের পাবজি মোবাইল এখন ডেইলি ঘটে থাকে। অবশ্যই সেটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার এবং পাবজি মোবাইলটা আসলে যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু আপডেটেড হচ্ছে, নতুন নতুন ম্যাপস আসছে, নতুন নতুন ফিচার্স অ্যাড হচ্ছে। বাট সেটা যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্লেয়ার যাতে প্রত্যেকটা ভালো ভালো ডিভাইসে খেলতে পারে। এই অপটিমাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হোপফুলি সেটাও খুব দ্রুত চলে আসবে এবং ভালো ইন্টারনেট থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তবে এখানে যদি আপনি দেখেন এখন পিএমপিএল এর জন্য প্লেয়াররা কিন্তু শুরুর দিকে একটু ইন্টারনেট ইস্যু ফেস করছিল, কিছুটা পিং ইস্যু ফেস করতে হচ্ছিল স্পেশালি ফ্রম দ্য পাকিস্তান রিজিয়ন। এখন সেটা মোটামুটি ফিক্স করা হয়ে যাচ্ছে এবং ফিক্স করার পর তাদের পারফরমেন্সে কিন্তু একটা ভালো আপগ্রেডেশন এসেছে। এবং শুধুমাত্র ওই প্রবলেম ফিক্স করার ব্যাপার না, আমি যেটা মনে করি তাদের অভ্যাসের যে ব্যাপারটা সেই অভ্যাসের ব্যাপার ওখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে। আপনি যখন আন্তর্জাতিক লবিতে অনেকদিন খেলা অফ রাখবেন তখন আপনার
সেই লবির বিহেভিয়ার, সেই লবিতে কীভাবে খেলতে হবে, সেই লবির মেটা বুঝতে একটু সমস্যা হবে, যেটা আমরা দেখেছিলাম গত পিএমজিসির কথা যদি বলি, আমরা কিন্তু বিজিএমআই থেকে আসা গডলাইককে দেখতে পেয়েছি। সেই গডলাইকও কিন্তু শুরু থেকে অনেক ঝামেলা ফেস করছিল, পরে কি একদম লাস্টে গিয়ে একদম লাস্ট ম্যাচটাতে কিন্তু তারা চিকেন বের করে। সো সময় দরকার, সবাই সময় দরকার, সময় থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু সবাই কমব্যাক করতে পারে। অবশ্যই একদম তোমার এই সব মতামতের সঙ্গে আমি সহমত রাখতে চাই। বাট গাইজ, আপনাদের সামনে এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে নেক্সট এরেঙ্গেলে আমরা আমাদের প্রেডিকশন কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের প্রেডিকশন আপনারা কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন। তার জন্য ভোট স্পেস টিমের ট্যাগ আপনাদের বসে দিতে হবে পাবজি মোবাইল স্পোর্টস পাবজি মোবাইল সাউথ এশিয়া স্পোর্টস চ্যানেলের মধ্যে, তাহলেই কিন্তু সেই ভোটটা এলিজিবল হবে। তাছাড়াও যদি আপনারা যেই চ্যানেলেই দেখে থাকুন না কেন, সেখানটাও আপনারা সেটা দেখতে করতে পারেন, সেটা আমরা দেখতে পারবো আপনাদের সাথে। আর যারা যারা সেই ভিউজ করতেছে এই টুর্নামেন্টটা, তারাও সেই জিনিসটা দেখতে পারবে। বাট এলিজিবিলিটির জন্য আপনাকে কিন্তু ওই চ্যানেলে গিয়েই করতে হবে। অবশ্যই সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এনজয় করাটা। আমরা এখান থেকে একটু হয়তো মন খারাপ হতে পারে যারা বাংলায় দর্শক আছেন, কারণ বাংলাদেশের কোনো টিম নেই এই জায়গায়, থাকলে সেটা আরো অনেক ভালো হতে পারত। আমি জাস্ট একটুর জন্য মিস করলাম, যদি দেখেন চান্স ছিল আমরা হয়তো পারতাম, একটুর জন্য মিস হয়ে গেছে। হয়তো সামনের বার আমরা আশায় বুক বাঁধতে হবে, আসলে কিছু করার নেই। অনেক মন খারাপ হয়, অনেক কিছুই আসলে আমাদের মনে হয়, কিন্তু দিন শেষে একটাই, জিতলো বাংলাদেশ, হারলো বাংলাদেশ। অবশ্যই সেটা কিন্তু থাকবে, নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা সেটা সবসময় থাকে। তো জিএসএম যেই লেভেলের পারফরমেন্স থার্ড উইকে দেখিয়েছিল, সেটা যদি তারা করতে পারতো ফাইনালস, তাহলে কিন্তু অবশ্যই তারা নিজেদের নাম রেজিস্টার করে নিত। অ্যান্ড দেখতে কিন্তু সেটা খুবই বেশি ভালো লাগতো, এখানটা তাদেরকে আমরা কাজ করতাম। হয়নি, কিছু প্রবলেমের মধ্যে তাদেরকে যেতে হয়েছে, বাট সব কিছু এখানটা বলে যাওয়া উচিত। নেক্সট ফেজের দিকে আমাদের তাকানো উচিত, যেটা এর পরের টুর্নামেন্ট যখন তারা আসবে, তখনকার জন্য তারা রিসেট মাইন্ডসেটের সাথে, ফ্রেশ মাইন্ডসেটের সাথে সেই টুর্নামেন্টে জিতার অনুভব করে যেতে পায়, সেটাই কিন্তু তারা চাবে। নট অনলি তারা, তার সঙ্গে আর সব বাংলাদেশি টিমকে আমি বলতে চাই যে গিয়ার আপ, অনেক কিছু আসতেছে। অবশ্যই অনেক কিছু আসছে। ক্লাব ওপেনে আপনারা সবাই রেজিস্ট্রেশন করবেন, এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে রেজিস্ট্রেশন হলে নিশ্চয়ই আমাদের রিজন থেকে আমরা আরও অনেক প্রায়োরিটিস পাবো, আরও অনেক বেনিফিটস পাবো। তবে এখানে যদি আমি কথা বলতে চাই আমাদের এখন যারা পিএমপিএল খেলছে তাদের নিয়ে, ইতিহাস বলে মঙ্গোলিয়ান টিমস এসটিআর টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক ভালো পারফর্ম করে, কিন্তু যদি এবারকার সিজন 6 এর কথা বলেন, সিজন 6 এ কিন্তু সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্সটা আসছে ওভারঅল এভারেজ করতে গেলে নেপালি দলের কাছ থেকে। এইবার ইতিহাসটা হয়তো বদলে গেলেও যেতে পারে, কারণ ওভারঅল যদি ডিআরএস এর পারফরমেন্সটা দেখেন খুবই স্টেবল। এই পারফরমেন্সের কারণে তারা হয়তো গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে চলে যাবেন মোটামুটি। এখন কিন্তু একটা বলে দেওয়া যায়, একটা স্টেটমেন্ট কিন্তু দিয়ে দেওয়া যায়, এবং যদি তারা সত্যিই চলে যান, এই যে গ্যাপটা আছে, সেই গ্যাপটাকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তাদের ইউটিলাইজ করতে হবে, এবং গ্যাপে কিন্তু অনেক কিছু করে যেতে পারে। যেমন দেখেন, আপনি একটু জিএসএম এর কথা বলছিলেন, তারা উইক 3-তে খুব ভালো খেললো এবং প্রচণ্ড ভালো পারফরমেন্স করে অনেকগুলো চিকেন ডিনার বের করলো, বাট এই গ্যাপের পর ফাইনালে গিয়ে তারা ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। হাই ভোল্টেজের কথা দেখেন, হাই ভোল্টেজ পিএমপিএল ফাইনালে ভালো পারফরমেন্স করলো, এইখানে এসে তারা একটু চোখ করছেন, তাদের ওই পারফরমেন্সের সাথে এই পারফরমেন্সের একটু কিন্তু ডাউনগ্রেড আছে। আবার যদি আপনি ম্যাগনাসের কথা বলেন, তারা পিএমপিএল পাকিস্তান লিগ স্টেজের চ্যাম্পিয়ন, ওইখান থেকে এত ভালো পারফরমেন্স করে এসে তারা কিন্তু এখন একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। মিরামার ম্যাচটা তাদের সবচেয়ে ভালো যাচ্ছে, বাট ওইখান থেকে তারা ইরানদের চিকেন বের করেছেন, সানহকের চিকেন বের করেছেন, বাট কনসিস্টেন্সি সেই জায়গায় ধারাবাহিকতা একটু তো ঘাটতি আছে, নাহলে কিন্তু তারা উপরের দিকে থাকতো। অ্যান্ড এখানটা যদি চ্যাম্পিয়ন ডিআরএস নাও হয়ে থাকে না, তাও তারা পিএমজিসি যাচ্ছে, তার পিছনে কারণ এটাই যে সেকেন্ডে যারা এখনো বসে আছে সেটা হচ্ছে গডলাইক স্টলওয়ার্ট। তো ওখানটা গডলাইক স্টলওয়ার্ট মানে তুমি ধরে নাও 4টা টপ টিম যারা আছে, আইএসসি কিন্তু সেই 4টা টপ টিমের মধ্যে বসে আছে, তো 4টা টপ টিমই কিন্তু পিএমজিসি যাচ্ছে বলা যেতে পারে। বাট গাইস, এটা ভাবো না যে 4 টিম কিন্তু যাচ্ছে, কারণ অলরেডি গডলাইক স্টলওয়ার্ট অ্যান্ড আইএসসি কিন্তু সেই নামটা পিএমজিসি পয়েন্টস থেকেই কিন্তু সেই স্লটটা আগে বুক করে নিয়েছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জন্য আমি এখানে 4টা টিম বলতেছি, কারণ স্টপ 2টা টিম যেটা হবে সেখানটা কিন্তু ওরাও কিন্তু থাকতেই পারে। তো ওর নিচের থেকে যারা থাকবে তারাও কিন্তু সেই স্লটটি পেয়ে যেতে পারে। আপাতত টি2কে সেই রেসের মধ্যে আছে, বাট সেই রেস থেকে কে স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে যাবে এখনো বলা যাচ্ছে না। বাট ডিআরএস টিকে থাকবে, এইটুকু সিউরিটি কিন্তু আমরা দিতে পারতেছি, কারণ স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চান্স অনেক আছে। কারণ জাস্ট তুমি ভাবো, এরপরও ম্যাচেস আছে, এই ম্যাচটার পরও, এই ম্যাচটা ধরো 4টি ম্যাচেস হচ্ছে, তো 4টি ম্যাচের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু সেসব টিমের বেশি নেই, ঘটনা যে ঘটে যেতে পারে।
অবশ্যই আজকের দিনের এই ম্যাচটা শেষ হয়ে গেলে আরো অর্ধেক অংশ কিন্তু বাকি থাকবে, একটা স্যানক, একটা মিরামার, একটা ইরাঙ্গেল, এবং সেইখান থেকে আসলে যে কোনো কিছু হওয়া সম্ভব, যে কোনো কিছু ঘুরে যেতে পারে। আমরা এখন ফ্লাইট প্যাথে চলে যাবো, আর কথা না বাড়িয়ে সেই ফ্লাইট প্যাথ ইরাঙ্গেলের পথটা দেখিয়ে দিবে, কে কোথায় নামবে, কিভাবে খেলাটা এক্সিকিউট করা হবে, সব কিছু আমরা জানতে পারবো। অবশ্যই সেটা আমরা দেখতে পারবো। এখানে ফ্লাইট প্যাথ আমরা দেখতে পাচ্ছি কমিশকে নিচের সাইডে শুরু হয়ে সোসলপকা বিলেট দিয়েছে কি ফ্লাইট প্যাথ শেষ হচ্ছে। তো টিমগুলা সেই দিকে এই ফ্লাইট প্যাথ হিসেবে নিজেদের ড্রপ জোনে চলে যাবে। কোয়ান্টাম রেজের জন্য খুব ভালো হয়েছে, সবার প্রথমে তারা কিন্তু নিজের ড্রপ জোনে নামতে পারবে, কোনো মুশকিলের মধ্যে তারা পড়বে না। তুমি নিয়েছো এখানটা কোন টিম? হাই ভোল্টেজ, তাদেরও কিন্তু এখানটা জোনের দিকে মানে একটা ড্রপ লোকেশনে যেতে মুশকিল হবে না। সেম গোস ফর গডলাইক স্টলওয়ার্ট, তাদেরও কিন্তু নম্বর এখানে খুব কাছে, বাট জোন যদি উপরের দিকে হয় বা যদি এখানটা মিলিটারির দিকে হয়, দুটার মধ্যে খেলা দুরকম হবে। মিলিটারি হলে এখানে গডলাইক স্টলওয়ার্ট থেকে চিকেন আমার মনে হয় এখানে আটকা থেকে পারবে না, কারণ যে ফর্মটা তারা বিল্ড আপ করেছে ডিও কিন্তু হতে পারবে না। আর উপরের দিকে যদি জোনটা ঘটে তারপর দেখা যাবে এন গেমে কি রেজাল্ট, বাট উপরেই জোন কিন্তু এখানে চলে এসেছে। একটা নর্দার্ন সার্কেল কোয়ান্টাম রেজ তারা কিন্তু সাপোর্ট পেয়ে গেছেন, টি2কে সিভানি গিয়ে লোড করে তারপরে আবার খেলা বিল্ড আপও করতে পারবেন, সমস্যা হবে না। সমস্যাটা এখান থেকে আসলে খুব বেশি কারোরই হওয়ার কথা না, তারা নিজেরা সেটেল ডাউন হয়ে গেছেন, তারা জানেন কিভাবে খেলতে হবে। তবে মাফিয়া নিচে বিশাল ঝামেলায় আছেন, তার এই ডিপের ভেতরে কিন্তু বসে থাকতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই পুশ আসবে না তার উপরে, কারণ স্কাইলাইট গেমিং এর টিম ম্যাচরা ব্যাকআপ হিসেবে কিন্তু চলে আসছেন। ইটস আ ভেরি গুড টিম। যখন কেউ বিপদে পড়ে, স্পেশালি মাফিয়া নিনজার মতো প্লেয়ার যদি বিপদে পড়ে যায়, তাকে বাঁচানোর জন্য তো সবাই এফোর্ট দেবেই। মাফিয়া নিনজা দলের স্টার প্লেয়ার, স্টার পারফরমেন্স, স্টার লিডার, এবং মিস্টার বোরো তাকে এখন রাইট শেয়ার করে নিয়ে যাবে ইয়াসনাতে। না এখানে লুটটুট করে কিন্তু যেতে পারতো, আর সেই জিনিসটা তারা এখানে কোনো প্ল্যানিং মাথায় রাখতেছে না। তারা এখানে নিজেদের ইয়াসনা পলিয়ানার দিকে যেতে পারে। এখানে ডান দিকে বিল্ডিং গুলো যাওয়ার একটু প্ল্যান হয়েছিল, বাট সেটা ক্যান্সেল করে ইয়াসনা পলিয়ানার দিকে তাদের এখানে রোটেশনটা তারা কিন্তু ঘুরিয়ে নিয়েছে। মাফিয়া নিনজা গান পেয়ে গেছিল, সেটার জন্যই কিন্তু তার উপর পুশ আসলো না। অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল, যখন ঘরে ঢুকে গেছে সেকেন্ডটাতে পুশ করা আমার হিসাবে উচিতই না, কারণ অপোনেন্টে যেই হোক না কেন এটা তো কিছু না কিছু গান তো পেয়ে যাবে। এখানটায় মাফিয়া নিনজা ওদিকে ডান দিকে বিল্ডিং এর দিকে লুট করতে যাওয়ার প্ল্যান ছিল না, তারা ভেহিকেল খুঁজতেছে। একবারে দুটো ভেহিকেল নিয়েই ইয়াসনা প্লেয়ারে ঢুকবে। তারপরে একজন প্লেয়ার নক হয়েছিল, সাথে সাথে বদলা নেওয়ার জন্য অরেঞ্জকেও তারা কিন্তু নক আউট করেছে। এবং এলিমেন্ট্রিক্স এখন আরো অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে, তাদের সাপোর্টিভ প্লেয়ার্স চলে আসছে, এবং সেই সাপোর্টের কারণে টিম টাফ আরো বিপদে পড়বেন। এমনিতেই কিন্তু 2 vs 1 সিনারিও ছিল, জোকার একজনকে ডিনাই করতে পারলো, ইয়েতে ওতে আসার কারণে টাফ জোকার আরো টাফ সিচুয়েশনে পড়ে গেল। জোকার ইজ পুশিং in front of them and টাফেরও সাপোর্ট চলে এসেছে। সাদ হ্যাজ অ্যারাইভড, 1 HP নিয়ে বিশাল সার্ভাইভ করছেন, শটগান নিয়ে 1 শট 1 নক। এখান থেকে থাকবে এমকে আছে, ডিএমআর না হলেও এখান থেকে কিন্তু বার্স্ট ফায়ার করার জন্য বেশ ভালো একটা ওয়েপন। প্রেশাস তিনি এখান থেকে একটা কিল ফিনিশ করে দিয়েছেন, তবে তার দলের অবস্থা খুব বেশি ভালো নয়, মস্ত বড় বিপদে তিনি পড়ে গেছেন। তারপরে তোর অনেক দূরে সাপোর্ট দরকার ছিল, ইমিডিয়েট সাপোর্ট আসা দরকার ছিল, কিন্তু একটু লেট হয়ে যাচ্ছে, যে লেটের কারণে এলিমেন্ট্রিক্স ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এখন খেলা থেকে তাড়াতাড়ি পকার পার হয়ে যাবেন, এখান থেকে কোনো লেট করবেন না। বাট আরেকজন ছিল না ওখানে, বাকি মনে আছে, বাকি থাকার আরেকটা গাড়ি ছিল, সেই গাড়িটি নিয়ে তারা রোটেশন দিবে। এখানে এলিমেন্টস ফাইট নিতেও চাচ্ছে না, কারণ তাদের কাছে হিলিং নেই, তাদের কাছে গান নেই। অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল, তারা 2টি কিল পেয়েছে, বেসিক্যালি 3টি কিল তারা এখানে পেয়েছে। বাট টাফেরও কিন্তু সিচুয়েশন খারাপ, তারা টাফও কিন্তু ওখানে অপোনেন্টের কিছু না কিছু সিচুয়েশন খারাপ করেছে, সেখানে তারা অপোনেন্টের একজন প্লেয়ারকে ডাউন করছে। এখানটা হয়তো টাফের থরের উপর তারা পুশ করতে পারে যখন তাদের হিল আপ হয়ে যাবে, অ্যান্ড হোয়েন দে হ্যাভ সাম গুড মানে বন্দুক, তখন কিন্তু তারা থরের উপর এখানে পুশ করতে পারে। থর সেই জিনিসটা জানার জন্যই টিপিপি নিচ্ছে সম্পূর্ণভাবে, খুব সুন্দর ডিসিশন আমি বলবো তার তরফ থেকে। বাট এন্ড রেজাল্ট কি হবে সেটা তো দেখা যাবে। বাট জোনটা যেটা হয়েছে না, আজকের এই ফার্স্ট জোন মেলতার দিকে এসেছে, কালকে যেই জোন ম্যাচটা ক্যান্সেল হয়েছিল সেটাও কিন্তু এই সাইডের জোন ছিল, কালকে আরেকটি এরেঙ্গেলের ম্যাচ কিন্তু এই সাইডের জোন ছিল। তো প্রচুর এরকম সাদার্ন মানে সেই মেলতা পাওয়ার এর আনপ্রিজেন্টের আশেপাশে এরিয়ায় দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই সেখান থেকে তারা এখান থেকে কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং একটা খেলা বের করার চেষ্টা করবেন। তবে আমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে, এই ধরনের সার্কেলে কিন্তু হাই ভোল্টেজ ভালো পারফরমেন্স করে, খুবই ভালো পারফরমেন্স করে, টপ 3 করে, চিকেন আনে। দেখি আরেকটা প্রেডিকশন কারেক্ট হয়ে যায় কিনা, 2টা আটকে আছে অনেকক্ষণ ধরেই, এবং গতকালকে 2টো প্রেডিকশন #2 তে গিয়ে শেষ হয়েছে, মানে 4 হতে পারতো, #2 ছিল, তার আগে দিনও একটা ছিল। এন্ড স্পার্কিদের কথা আর কি বা বলবো, তার তো হইলো না, পেয়ে হারালো।
যাই হোক, এখন i8 এর আইকিউ তাকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে উজি নিয়ে লুটটা কমপ্লিট করতে নর্দার্ন সাইড থেকে তাদের একটু সামনের দিকে যেতে হবে, প্রায় 500-450 মিটার, এই খুব বেশি ডিস্টেন্স না। গাড়ি তারা ম্যানেজ করেছেন কিনা সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার আছে, বাট হিলিং কিন্তু খুব বেশি যাচ্ছে তা না। ঘোস্টের কাছে খুবই কম অ্যামাউন্টের হিলিং আছে, খুব ক্যালকুলেটিভ ভাবে তাদেরকে রোটেশনটা দিতে হবে। অলরেডি প্রায় 6 মিনিটের কাতারে আমরা চলে গেছি। ফার্স্ট জোন শুরু হয়ে গেছে, ব্লু জোনটা শুরু হয়ে গেছে 4.5 মিনিটে কিন্তু সেটা আসা শুরু হয়ে যায়, অ্যান্ড টোটাল লাইক 8-9 মিনিটের মধ্যে সেটা টাচ ইন হয়ে যায়। তো সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে থাকে। এরেঙ্গেল মিরামারের জোনের ড্যামেজ অনেকটাই বেশি থাকে, সেই জিনিসটা মাথায় রেখেই কিন্তু প্লেয়াররা খেলাটাই করে। এই এসএ চ্যাম্পিয়নশিপে লিভিকটা না থাকাটা না আমার একটু হলো না মিস হচ্ছে, কারণ লিভিকের অ্যাকশনটা দেখতে কিন্তু খুব মজা লাগতো, লিভিকের ফাইটগুলো কিন্তু খুব সুন্দর হতো। ইয়েস, 12টি টিম খেলতে পারে, যেমন ফর্মুলায় কিন্তু লিভিকটা করা হয়েছিল, আমি বলবো সেটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল, খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। কারণ আরেকটা ম্যাপ এডিশন মানে আরও নিউ ভার্সেটাইলিটি চলে আসবে টুর্নামেন্টের মধ্যে, আরও ভার্সেটাইলিটি চলে আসতেছে সব প্লেয়ারদের খেলা স্টাইলের মধ্যে। কারণ লিভিকের সেই শটগানটা সবারই প্রিয়। অবশ্যই সেই সবারই প্রিয় একটা শটগান আছে, তবে এখানে শটগান মানেই প্রিয়। সত্যি বলতে গেলে এখন শটগান মেটাই চলছে, ডিবিএস বলেন, আপনি পাম্প শটগান বলেন, যাই হোক না কেন শটগান কিন্তু এখান থেকে সবার পছন্দের তালিকায় থাকছে। কারণ ক্লোজ রেঞ্জে অনেক ফাইট নিতে হয়, ক্লোজ রেঞ্জে বিস্ট একটা ওয়েপন, এবং সেটা আসলে অনেকেই কিন্তু ব্যবহার করছে। যদি আপনি ইউএমপি পেয়ে যান বা বাইজন পেয়ে যান তাহলে তো ক্লোজ রেঞ্জের জন্য সেটা রাখাই যায়, বাট দলে অ্যাটলিস্ট একটা শটগান স্পেশালিস্ট থাকাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ফ্র্যাগ বয়কে স্পট করা হয়েছে, বাকিতে স্প্রে দেওয়ার চেষ্টা, মিস হয়ে গেল। নকটো চান্সটা ভালো ছিল বাট মিস হয়ে গেছে, মিস করে ফেলছে এখানে নকটো। সাথে সাথে গাড়িতে বসে বুস্টার লাগিয়ে কিন্তু এখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ডিসিশন আমি বলবো ঠিক আছে, কারণ সামনের টিমের উপর যখন তুমি হামলা করেছো ডাউন করতে পারোনি, লিটারালি ফায়ার কিন্তু আসবে তাদের পর থেকে, কিন্তু সেকেন্ড ফায়ারিং আরও আসবে, সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। বাজে এখানটা কিন্তু হয়তো স্পট করেছে সেই ডিপে কেউ আছে, এখানটা যদি তারা ফাইট নিতে দাঁড়ায় না অনেকটা মুশকিলে পড়ে যাবে। পিছনের লেয়ারে আরেকটি টিম আছে, T20 টিম ওখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, T20 কোয়ালিটি। তো খুবই বেশি সিচুয়েশন খারাপ কিন্তু এখানে হয়ে যেতে পারে রেজিসাইড টিমের জন্য। অবশ্যই সেটা হতে পারে, দেখা যাক সেই প্রবলেম থেকে তারা কিভাবে মুভ করেন, তাদেরকে কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে। বাট ভেনমের অবস্থানটা বেশ ভালো, খুব ভালো ডিপ তাদের কাছে, স্প্লিট যেটা মেনটেন করছেন কম্পাউন্ডের সাথে, সেই কম্পাউন্ড থেকে তারা ভালো খেলা বিল্ড আপ করতে পারবেন, একে অপরকে কভার ফায়ার দিতে পারবেন, এবং যদি জোন সাপোর্ট করে তাহলে কিন্তু চিকেনটাও বের করা সম্ভব। এবং যেহেতু স্প্লিট আছে তারা একে অপরকে বের হওয়ার রাস্তাটা দিয়ে দিতে পারবেন। যে ডিপের দিকে এইমাত্র গ্যাংস্টার তাকালেন, এখানে গডলাইক স্টলওয়ার্ট বা ডিআরএস কেউ না কেউ তো আসবেই, তবে এখনো পর্যন্ত তারা এসে পৌঁছায়নি, আসলে স্বাগত জানানোর চেষ্টা করা হবে গ্যাংস্টার কাছ থেকে। অবশ্যই স্বাগত জানানোর চেষ্টা করা হবে গ্যাংস্টার কাছ থেকে। ফ্র্যাগ বয় অ্যান্ড টিম কিন্তু এখানে হিলাপ করে কিন্তু এখান থেকে বেরোনোর ডিসিশনটা নিয়ে নিচ্ছে। তারাও জানে বেশিক্ষণ এখানে টিকে থাকলে নিজেদের রোটেশনটা নিজেদের পা নিজেদেরকে আপনারা কিন্তু কেটে দিচ্ছেন, কারণ পরবর্তী সে যেখানে যখন টিম রোটেশন দেবে ফাইটের মধ্যে তাদেরকে ফেসে যেতেই হবে। জোন ক্লোজিং হচ্ছে, কিছুক্ষণের পর জোন শিফট হবে, 20 সেকেন্ড থেকে এখানটা কিন্তু সেকেন্ডটার আমাদের টাইমারটা শুরু হয়ে যায়। জোন কোন দিকে শিফট হবে এখানে ফিনিশ কোন দিকে মনে হচ্ছে সাজান? আসলে বলাটা টাফ, এখন আসলে বলতে পারছি না, দেখি আসলে কি হয়। লেটস ওয়েট ফর দ্য জোন শিফট। এখন সেকেন্ড সার্কেল, থার্ড সার্কেল, সেটা আসলে দেখতে হবে। জোন এই যে এখন পর্যন্ত কিন্তু স্কুলকে সেন্টার করেই আছে, পটেটো হিলটা ফাঁকা, এলিমেন্ট্রিক্স গিয়ে ওটা ধরতে পারে, ডিডাব্লিউ গিয়ে ওটা ধরতে পারে। একটা সময় i8 অল টাইম ওই পটেটো হিলের ওখান থেকে রোটেশন করতো। আমি সিজন 5-এর কথা বলছি, সিজন 5 নাকি সিজন 4, সিজন 5 খুব সম্ভবত, তার মিলিটারি বেজে নামতো, নেমে ওখান থেকে রোটেট করে পটেটো হিল দিয়ে যেত। এখন কিন্তু সেই সময়টা আর নেই, কারণ এই ড্রপ বদলেছে, রোটেশনও বদলে গেছে। অবশ্যই বদলেছে অনেক কিছুই, প্লেয়ারও কিন্তু বদলে গেছে। প্রেসেসকে নক করতে হয়েছে, বিশাল যে নক ছিল তার কিলটা কিন্তু কনফার্ম করে নিবে। ডক অ্যান্ড টিম কিন্তু এখানে নিজেদের সেকেন্ড কিলও কিন্তু কনফার্ম করেছে একটা চিকেন ডিনার পর। এই ম্যাচটাও তাদের শুরুটা কিন্তু খুব ভালো হলো, আর এই স্টার্টটা যদি পেয়ে যায় একটা বিশাল বড় টেম্পো বিল্ড আপ হবে। কারণ হচ্ছে এটাই, তাদেরকে এখানটায় যদি পিএমজিসি স্লট নিতে হয় বড় বড় ম্যাচ বের করতে হবে। এর আগে ম্যাচটা বড় ছিল, সেই কন্টিনিউয়াসটা এখানটায় তাদের কমপ্লিট করতে হবে। নকির উপরে কিন্তু গ্র্যাভিটি মিনি 14 নেওয়ার চেষ্টা, আমার তারই বিপজ্জনক অবস্থা,
এবং এই জায়গায় গাড়ি থেকে যেহেতু পড়ে গেছেন এবং প্লেয়ার লুজ করছেন, তারা এটা কিন্তু তাদেরকে পরবর্তীতে আরও একটা ঝামেলায় ফেলে দেবে। T20 স্কোয়াডটি খুবই রিস্কি কিছু ফাইটস নিচ্ছেন, বাট এখন এই ডিপ থেকে খেলা বের করা যাবে বেশ ভালোই। স্কাইলাইট গেমিংকে স্পট করে ফেলা হয়েছে। স্কাইলাইট গেমিং তারা এই এলাকারই বাসিন্দা, তারা এখানেই ড্রপ করেন। সো তাদের প্রত্যেকটা এরিয়া, প্রত্যেকটা ডিপস রিচ একদম হাতের তালুর মতো পরিচিত কিন্তু থাকার কথা। বাট T20 স্কোয়াডটি যেখানে এসছেন, এখানে কিন্তু এত সহজে তারা এলিমিনেট হবেন না। তাদেরকে পুশ করতে হলে খুবই স্ট্রং একটা পুশ দিতে হবে। দেখা যাক কেউ সেটার অ্যাটেম্প্ট নেয় কিনা। মেবটেক্সের উপরে গ্যাংস্টার কিছুটা আক্রমণ প্রবলেম করলেন, বাট এখনো নক বের করা যায়নি। এখনো নক বের করা যায়নি, কারণ কোনো রকম করে কিন্তু এখানে রিস্ক কিন্তু নিচ্ছে না তাদের প্লেয়ারকে এখানে কনফার্ম করতে আসার জন্য। বাট এখানটায় ভেনমের টিম তাদের প্লেয়ারকে এখানটায় রিভাইভ দিয়ে দিচ্ছে। এই বিল্ডিং এ আগে প্রচুর ফাইট দেখতে পেতাম, এই বিল্ডিং আগে প্রচুর জন হোল্ড করতো, বাট এখন এই বিল্ডিংটা হোল্ড করা প্লেয়ারদের সংখ্যাও কিন্তু কমতে আমরা দেখতে পেয়েছি ইন দা মানে লাস্ট কিছু টুর্নামেন্টের মধ্যে। অ্যান্ড আপকামিংও কিন্তু এটা হয়তো কমতে পারে, বাট ভেনম এখানটা কিন্তু এই এরিয়াটাই নিজের নামে রাখার চেষ্টা করতেছে। দেখে নিতে হবে এর এন্ড রেজাল্টটা তারা কি বের করতে পারে। অবশ্যই দেখতে হবে এন্ড রেজাল্টটা কি হয়ে যায়। এখান থেকে সুজান তার যে অবস্থানটা আছে, ইনফো গ্যাদার আপ করছেন। মেবটেক্স তাদেরকে কিন্তু এই ধরনের সার্কেলের ডিফারেন্ট একটা জায়গা ধরতে আমরা দেখেছি প্রিভিয়াসলি অনেকবার, বাট সমস্যাটা হচ্ছে এইবার জোন ওইখানে সাপোর্ট করছেন। আমি ম্যানশনের ওই জায়গায় একটা উঁচু ঢিপি আছে, সেই ঢিপির কথাটা বলছে, তাই তারা আপাতত রোড সাইডের এল কম্পাউন্ডটাই প্রেফার করছেন। যে হিল এখন T20 স্কোয়াডটি হোল্ড করছে, ইটস আ রিস্কি ওয়ান, ইটস আ ভেরি রিস্কি ওয়ান। 360 সাইড থেকে আপনার উপরে অ্যাটাক আসতে পারে এবং সেই অ্যাটাকটা আটকানোর জন্য প্রত্যেককে খুব সাবধানে থাকতে হবে। বাট আপনি যদি মাঝখানে যে ডিপ আছে সেই ডিপটা ধরে খেলেন, যে রিজ আছে সেই রিজ ধরে চারটা দিক কাভার আপ করে খেলেন, তাহলে ভালোভাবে কিন্তু খেলাটা বের করা যায়। ওপরের পটেটো হিলের পাহাড়ের অ্যাঙ্গেল আপনি পাবেন, সামনে ইউ কম্পাউন্ড আছে, সেই ইউ কম্পাউন্ডের অপশন আপনার কাছে থেকে যায়। আপনি চাইলে রুজকের গার্ডেন থেকে আসার সময় যে রাস্তার সাথে এল সাইডে যে একটা কম্পাউন্ড আছে সেটাও পেয়ে যান। বাট আমি কিন্তু আইসির ক্যামেরাতে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি, দর্শক নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা আগে দেখে নিয়েছি, আমরা আগে দেখে নিয়েছি আমাদের ড্রাই রানের সময়। অ্যান্ড এখন জাস্ট দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে। বাট জোন রজককে সেন্টার করে চলে গেছে Agonxi8, বিশাল জোন পেয়েছে ভাই, হাই ভোল্টেজ খুব সুন্দর জোন পেয়ে গেছে। ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড এই জোন খুবই বেশি মজাদার হবে, খুবই বেশি ব্রো। অবশ্যই খুবই বেশি মজাদার একটা সার্কেল, এবং সেই সার্কেল থেকে কি অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারে দেখতে হবে। Agonxi8 খুব কি চমৎকার জোনটাই না পেয়েছেন। এবং হাই ভোল্টেজের কথা যদি বলেন, হাই ভোল্টেজ তারা ব্রিজের কাছে না থেকে, গাইস এখানে কাটার জন্য একদম সরি, এই হাসিটার পিছনে কারণ কিন্তু আমি জানি। ইভেন কন্টিনিউ। ওকে, সো যাই হোক, এখান থেকে জাস্ট আমি হাই ভোল্টেজ Agonxi8 এর জায়গাটা কন্ট্রোলে রাখতে পারতো। নর্মালি তারা ওই কাজটাই করে, কিন্তু আজকে কি বুঝে যে তারা ব্রিজের দিকে গেল আমি জানি না। ব্রিজেও যে খেলা বের করা যাবে না তা না, সম্ভব। বাট জেইনের লেজার লাইক স্প্রে, একদম কোনো কাপাকাপি নাই, অ্যাকশন, তাকে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেজিসাইড শেষ, ভ্যানিশ। এখানে অপোনেন্টকে কাঁপানোর জন্য কিন্তু এখানে রেডি আছে প্লেয়ার, নিজেদের মধ্যে ওই সব জিনিস তারা এখানে চায় না। আর কেনই বাঁচাবে, এত সুন্দর কন্ট্রোল যখন তাদের কাছে আছে। সন্দেশ যেখানে নক আছে তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে, বাট সেই চেষ্টা সফলতা পাবে কিনা কেউ, সেটা একটা জিনিস আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। পিকাগো কিন্তু নক আউট করে দেওয়া হলো। গডলাইক স্টলওয়ার্ট আমার মনে হচ্ছে না এই ম্যাচে একটা সেকেন্ড ডিনার দিকে যেতে পারে, যদি তাদের প্লেয়ার কি বাঁচানো যেতে পারে তাহলে চান্স হবে। লেজেন্ড শর্টগানের বিরুদ্ধে পুশ করতে পারে, শর্টগান তৈরি হয়ে গেছে। অবশ্যই এলিমেন্ট্রিক্স তারও এলিমিনেটেড, #15 এ তাদের এলিমিনেশন ফেস করতে হলো T2K। এখন তারা রিভাইভ করবেন, আবারও ফুল ফোর্স নিয়ে তারা ফাইট ব্যাক করবার চেষ্টা করবেন। কোয়ান্টাম রেস সময় যাচ্ছে না ভালো, 13টা টিম মাত্র সার্ভাইভ করছে। টপের উপরে ট্যাপ শট দিয়ে আক্রমণ, ড্র লিন টপকে ফিনিশ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। গডলেস ওদিকে ডাউন হয়ে গেছেন হাই ভোল্টেজের মালিকের কাছ থেকে। IHC রোটেশন করে সবেমাত্র আসা শুরু করেছিলেন, যখনই ব্রিজে আসলেন ব্রিজে ক্যাম্পের শিকার হয়ে গেছে টিম IHC। ম্যাগনাস গাড়ির এখন বেরিয়ে যাবেন, বাট তাদের যে জায়গাটা আছে জায়গাটা কিন্তু বেশ স্ট্রং। বাট থার্ড সার্কেল ঠিক আছে, বাট ফোর্থ সার্কেলে তাদের স্প্লিটটাকে একটু ছোট করে আনা দরকার। সাডেন পুশ আসলে খুব মুশকিল হবে এই স্প্লিটে, অবশ্যই মুশকিল হবে। এমনিতেই এই জোনটাকে না রজকের এরিয়া, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে জোনটা এখানটায় রজকের থেকে নিচের দিকে, রজক হিলসের দিকে আসতে পারে।
না হলে যেই এরিয়ায় মানে হাই ভোল্টেজ একটা চিকেন ডিনারের সেকেন্ড অব্দি এসেছিল আইএসসি চিকেন নিয়েছে সেই দিকটা স্প্লিটটা নিতে পারে, বাট দেখিনি সেটার মধ্যে কোনো একটা স্প্লিট হয় কি না। বাট এখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ইস্টকে নক আউট করলো ডিআরএস এর ডেল্টা, বাট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কাইলাইটস গেমিং ফোম্যান বেঁচে আছে, তারা চাবে একটা চিকেন ডিনার, তারাও চাচ্ছে সেই পিএমজিসি স্লট। অবশ্যই প্রত্যেকটা প্লেয়ারের টার্গেট থাকে, স্বপ্ন থাকে পিএমজিসি স্লটটাকে সিকিউর করে ফেলা। ডিআরএস এর ডেল্টা তাকে এখান থেকে 6 তাকিয়েছিলেন ওই জায়গায়, বাট দেখা কিন্তু যাচ্ছে না, ঠিক রিজের ওপারে আছে, বাট অপেক্ষা করছেন তিনি, যখনই আসলে দেখা যাবে তখনই মারবে। বাট জোন, ও ভাই T2K কোন টিম নিয়েছিলে তুমি? তুমি টিম যেটা নিয়েছিলে সেটার কি এখন নিয়েছিলাম হাই ভোল্টেজ? হাই ভোল্টেজ থেকে নিতে পারে তোমার কি মনে হয়? আমার তো মনে হয় এখনো তাদের কাছে চান্স আছে যদি তারা আগে থেকে ঘুরে রোটেশন দিয়ে সেদিকে চলে যান, সেটাই কিন্তু জিগেল দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। খুবই সুন্দর রোটেশন বাই হাই ভোল্টেজ, কিন্তু এখানে আমাদেরকে মানে নিতেই হবে এই রোটেশন গুলো তাদেরকে বেশি হেল্প করবে। বাট ডিআরএস টিম যাচ্ছে সামনে দিয়ে, নির্জার তার উপর স্প্রে করার চেষ্টা করেছিল, ড্যামেজ কিন্তু দিয়েছে, বাট নক এখনো পর্যন্ত বের পায়নি। অবশ্যই দেখতে হবে তারা কি করেন। T2K সন্দেশ ডাউন হয়ে গেছেন এবং T2K এর যে হোল্ড ছিল জোনের ভেতরে, দে গট দ্য জোন, দে গট দ্য কন্ট্রোল, বাট তাদের ম্যান পাওয়ার লুজ হয়ে যাচ্ছে, জনবল কমে যাচ্ছে। Agonxi8 তাদের এখন ব্যাকলাইন ক্লিয়ার করার পালা, তাদের এখন কিল স্প্রি শুরু হয়ে গেছে। সেই কিল স্প্রিতে কটা কিল তারা তুলতে পারবেন, ম্যাগনাসের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাটেম্প্ট নিচ্ছেন, কিন্তু ছুঁয়েও তিনি কিলটা সিকিউর করতে পারছেন না, মাখাচ্ছেন কিন্তু খেতে পারছেন না। ব্লেডকে ডাউন হওয়া যাবে না, অবশ্যই ডাউন হওয়া তো এখানে যাবে না, সেটা তো একদম একদম ঠিক কথা বলেছো ম্যাগনাসের। জেন ফাস্টার দুজনকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, একজন প্লেয়ার তারা হারিয়ে ফেলেছে। Agonxi8 যেখানে আছে তারা কিন্তু রজকের মধ্যে বসে থাকা ডিসিশনটাই নিয়েছে, বাট জোন যেটা শিফট নিয়েছে না, মনে হয় না জোন কিন্তু রজকেই টিকে থাকবে, উপরের দিকে যাওয়ার চান্সেস অনেক গুণে বেশি, অ্যান্ড সেই অনেক গুণে বেশি চান্সেসটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে চাই যে তার এন্ড রেজাল্টটা কি হয়। অবশ্যই দেখতে হবে এন্ড রেজাল্টটা কি হয়। বাট ম্যাগনাস তাদের আপাতত 4 নম্বর সার্কেল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাটা তো হয়ে গেল, 5th সার্কেল শিফট কোথায় দেখতে হবে। হাই ভোল্টেজ খুবই চমৎকার একটা রোটেশন কিন্তু দিয়েছেন, প্রশংসা করতে হবে। ভোল্ট্রাক্স পরে গিয়ে মরে গেলেন, থর এখন পানিতে, অ্যান্ড ডিআরএস গ্যানতে টেকেন ডাউন। গ্র্যাভিটির কাছ থেকে চমৎকার কিছু স্প্রে গেছে, তাকে নক করে ফেলা হয়েছে, কিলটাও পেয়ে যাবেন। গ্র্যাভিটি ডমিনেশনে চলে এসেছেন খান, তিনি ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করছেন, দেখি তিনি কোথায় যান। এখান থেকে ডেভিল 420 বয় ঘরে একজনকে নিল, কিন্তু নেয়ার সাথে সাথে ডেল্টা তাকে ফিনিশ করে দিল। 420 বয় সেটার প্রতিশোধও নিয়ে নিল, এখন করবে সে রিভাইভ, এবং রিভাইভ করে তাকে জোনের ভিতরে যেতে হবে। মালিক গ্রেনেড একটা নক বের করেছেন। ডেল্টা যেখানে আছে হি ইজ আ ডেড মিট, ওর খেলটা কনফার্ম করতে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে খান, দরকার কোনো কিছু নেই, কারণ এখানে টাইম ওয়েস্ট আমি বলবো। পিছন দিকটার জন্য 100% সিকিউরিটি রাখতে পারে, সেটাই তারা এখানে দেখার চেষ্টা করছে, বাট এমনটা ওপেনে আসে করাটা রিস্কি ছিল, কেউ দেখেনি বাঁচে গেছে। বাট Agonxi8 এর সঙ্গে আইএসসির ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড আইএসসি 0 পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচ থেকে বিদায় নিল। হিউজ 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 ম্যাচ ছিল আইএসসির জন্য, অ্যান্ড সেটা কিন্তু তারা একদম 0 পয়েন্টে বিদায় নেওয়াটা অনেকটা বেশি সেট ব্যাকে পড়ে যাবে, কারণ এখানটায় টপের যে রেসে সেকেন্ড বা থার্ড অবধি থাকা যে তাদের চেষ্টা, সেটা কিন্তু এখানটায় অনেকটা বড় স্লিপারি রাইডের মধ্যে চলে গেল, কারণ এখানটায় তাদের 0 পয়েন্টার গেম, যেখানটা আজকে আমরা লাস্ট দিনে চলে এসেছি, অ্যান্ড সেই লাস্ট দিনের সেকেন্ড এরেঙ্গেল শেষ, এরপরে মাত্র একটা এরেঙ্গেল, একটি স্যানক, একটি মিরামার থাকবে অবশ্যই, এবং সার্কেলটা শিফট হচ্ছে 2 1 and boom, circle shift. DW is getting that zone favor once again, but high voltage তারাও যে জোন পাননি সেটা বলা যাবে না। এখন এই জোনটা সবচাইতে বিধ্বংসী, সবচাইতে অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যারা রুজোকে অবস্থান করছিলেন, যারা ঘরে অবস্থান করছিলেন তাদের জন্য। যারা বাস্তুহারা ছিলেন, ঘরের বাইরে ছিলেন, তারা কিন্তু জোনটা পেয়ে গেছেন বেশ ভালোভাবেই। তবে টাফ থর তার মাটিতে জায়গা না হলেও পানিতে জায়গা হয়েছে, এবং সেই জায়গাটা জোন অ্যালগরিদমকে বেশ ভালোই একটা সাপোর্ট দিতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। ম্যাগনাসের জেন তাকে স্পট করতে হবে, ব্যারন দরজাটা ফাটিয়ে দিয়েছেন, 12টা বাজিয়ে দিয়েছেন, কলিজা এখন ধুকপুক করছে নিশ্চয়ই জেনের, এখন গ্রেনেডটা টাচ করাতে পারেন কিনা দেখতে হবে। এখানটা না একটা কথা বলবো, নেটটা দরজার মধ্যে মারার কি দরকার ছিল, সেটা তো বামস খাবেই। মলি বললে আলাদা ব্যাপার, সেই জিনিসটা কিন্তু একটা ইজি জিনিস মিস করেছে। ব্যারন একটা স্মোক পেয়ে গেল, সেই স্মোকটা কিন্তু এন্ড গেমে তাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। থর এই প্লেয়ারটিকে জাস্ট ভাবো, কোথায় এদের স্কোয়াড চান্সেস ছিল, সেখান থেকে সে বেঁচে আছে, আমার অনেকক্ষণ বেঁচে থাকার চান্সেস থাকবে। স্কাইল্যান্ডের
একদম মিডিল নম্বরের মাঝখানে যাচ্ছিল and easy kills coming for Skylightz কিল কনফার্ম আরেকটা করে নিল সামনে যে প্লেয়ার যাচ্ছে তাকে ছেড়ে দিল আর বেশিক্ষণের জন্য আর ছাড়বে না বয়কেও কিন্তু Skylightz গেমিং নকআউট বের করেছে কিলটা কিন্তু তার কনফার্ম হয়ে যাবে মিস্টার বড় সাথে সাথে তার থাকা লাস্ট ফার্স্টটি কিন্তু সে ইউজ করে নিবে গ্র্যাভিটি পিছনে থাকবে সে যদি সেটব্যাক করে দেয় সেটা কিন্তু মুশকিল হয়ে যেতে পারে বাট সেটা হলো না T20 কোয়াড স্কোয়াড হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন ইন 12 পজিশন স্কাইলাইট গেমিং এর ওই খেলাটা দেখে আমার কিছুটা ক্রিকেটের এবি ডিভিলিয়ার্স এর মতো মানে ওই ফিলটা আসলো কখনো ডানে কখনো বামে কখনো সামনে কখনো পেছনে মিসেস 360 সেটাই বলা যায় ডিআরএস গেমিং এলিমিনেটেড #11 তারা কিছু কিল পয়েন্ট তুলতে পেরেছিলেন বাট ভেনম এখন কিন্তু ব্রিজে অবস্থান করছেন লেজেন্ডো ব্রিজে বাট ব্রিজের গোড়ায় তিনি কোনো রকমে বেঁচে থাকবেন স্কাইলাইট গেমিং এর একটা নক বের হয়ে গেছে DE ওয়ারিয়ার্স তারা নক বের করেছেন i8 ব্লেড তিনি এই মুহূর্তে আহত হলেন অবশ্যই ঘোষ এখানে কিন্তু তার টিমমেটকে রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করবে 7টি কিল আছে টিমের কাছে বিশাল বড় চান্স আছে এই ম্যাচে চিকেন ডিনার নিয়ে যাবার বাট সেই চান্সটি আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে এই জোনটি ওয়ালির উপর কিন্তু নেট করা হচ্ছে উজম কিন্তু ওয়ালিকে এখনো স্পট করেনি নিজের উপরে কিন্তু ওয়ালি আছে ব্যাক টু ব্যাক যতগুলো ইউটিলিটি আছে সব বৃষ্টি কিন্তু সেই স্মোককে কেন্দ্র করেই কিন্তু ছোড়া হচ্ছে ফ্র্যাগ বা পিছনে দৌড়ে জোনে আসার চেষ্টা করতেছে আইকিউ এই পিছনের দিকে থাকার ডিসিশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল উজম এখানটা কিন্তু গাড়ি জলের মধ্যে লাফানোর চেষ্টা করবে তিনটি ফার্স্ট এড আছে পিছনে নিয়ে গিয়ে আগে হিল করার ডিসিশন আমি বলবো খুবই সুন্দর বাট জোন শিফটটা কোথায় যাবে 6 5 4 3 এন্ড সবার বুক ধুক করতেছে এন্ড এই গেল জোন শিফট চলে গেছে পুরো স্কাইলাইটস গেমিং এর কাছে স্কাইলাইট গেমিং দেখা যাক তার কি করতে পারেন এখান থেকে দূর থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু চেষ্টা করছেন নক একটা বের করতে নক তাদের দরকার ডিস্ট্র্যাক্ট করা দরকার প্রতিপক্ষকে তাহলেই হয়তো তারা খেলাটা বের করতে পারবেন উজমের কাছে আছে এখান থেকে অগ এখন বাফট আছে প্রচন্ড ভালো একটা ওয়েপন 5.56 এর বলা যায় বেস্ট ওয়েপন যদি আপনি ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারেন তবে মাফিয়া নিনজা এখন তিনি বেশ কিছু কিল সিকিউর করার উদ্দেশ্যে তাকিয়ে আছেন ব্রিজের দিকে মেবটেক্স এর ওখান থেকে হার্শি টেকেন ডাউন বাই নিমা দেখো অফকোর্স ড্রপ গান অবশ্যই বেশি ভালো সবচেয়ে বেস্ট গান হওয়া উচিত এন্ড সেটা কিন্তু ছিল না অনেক সময় ধরে ইম্পোর্ট টেকনোলজি করতেও বাট এখন অগের বাফটা কিন্তু অনেক হেল্প করতেছে অফকে সেই নাম্বার অফ স্পটে ফিরিয়ে আসা যেটা তার অরিজিনাল স্পট হওয়ার কথা ছিল ব্যারেন ওখানে বসে থাকবে ড্যামেজ খাচ্ছে ঘোস্টের থেকে বাট ঘোস্টও কিন্তু মুভমেন্ট দিতে হবে সুজন ডাউন এর সাথে সাথে ভেনম লেজেন্ডস কিন্তু এখানে অষ্টম পজিশনে উইদাউট টেকিং কিলস এলিমিনেট হয়ে গেল টপ 6 স্কোয়াডে আছি টাফ ভালো ভালো কিছু পজিশন পয়েন্ট তারা কিন্তু এখানে গ্যাদার করেছে এন্ড সেই পয়েন্ট সংখ্যাটা হবে 3 আগে দেখ i8 এর ব্লেডকে স্পট করার চেষ্টা এই যে পিছন দিকে যে ঘোস্ট আছে সেটা কিন্তু সে মিস আউট করে গেল ঘোস্ট কিন্তু নিয়ে গেল একটি কিল অবশ্যই একটা কিল 14টি কিল i8 জোন পেয়েছে তারা কিল তো তুলবে এবং জোন এখন কিন্তু তাদেরকে যতটুকু সাপোর্ট করুক আর না করুক তারা পানির কিল একটাও ছাড়ছেন না i8 এর ব্লেড গাড়িতে উঠে সেটার অ্যাডভান্টেজে কাজে লাগিয়েছেন এখন কিন্তু ল্যান্ড সাপোর্টটা তাদের কাছে আছে চিকেন ইম্পসিবল না ডিডব্লিউ একটু পরে এঙ্গেজ করবে এবং এসজি যদি সেখানে ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় যদি টাইমিংটা মেলে তাহলে i8 এর অবশ্যই চিকেন বের করা সম্ভব তবে লাক সাপোর্ট দরকার উইদাউট লাক সাপোর্ট এই ম্যাচে কিন্তু আসলে আপনি খুব বেশি কিছু করতে পারবেন না গ্রেনেড করে ক্লিয়ার আউট করবার চেষ্টা মাফিয়া নিনজার অ্যাটেনশন কিন্তু পেয়ে গেছে i8 তবে এখানটা একদম ঠিক কথা কিন্তু তুমি বলেছো এন্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ কিন্তু i8 এর একজন প্লেয়ার পিছন দিকে করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই জায়গায় ডাউন করা স্কাইলাইটস গেমিং কে 4 ম্যান থেকে 3 ম্যানে কিন্তু কনভার্ট করে দেওয়া হয়েছে সেই ডাউন করার সাথে সাথে এখানে কিন্তু ম্যাপটেক্সের উপর পুশ করা 6টি স্মোকের এখানটা বিল্ড আপ করে বাট ম্যাপটেক্সের ব্যান এখানটা আছে ইনফরমেশনটা কিন্তু কোনোভাবে আছে কিনা সেটা দেখতে হবে ডি ওয়ারিয়ার যেভাবে কিন্তু ওপেন দিতে আসতেছে মনে হচ্ছে না সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবে যদি এক দুটো নক বের করতে পারে তাহলে কিন্তু খেলা হয়ে যেতে পারে এখানে সম্পূর্ণ i8 এর কাছে বাট না উল্টা ঘটেছে ওখানে কিন্তু ডি ওয়ারিয়ার্স এর একজন প্লেয়ারকে নক আউট করা হলো T2K লেজেন্ডকে শেষ করার সাথে সাথে চতুর্থ পজিশন পঞ্চম পজিশনে তারা ফিনিশ চতুর্থ পজিশনে ম্যাপটেক্স ফিনিশ চলে এসেছে টপ 2 তে কারণ নির্জেটকেও ফিনিশ আউট করে দেওয়া হলো এন্ড ডগকেও with and single net is down to 4v3 and যদি চিকেন ডিনার হয় এই PMPL এর সবচেয়ে বড় চিকেন ডিনার
অবশ্যই 17 কিল অলরেডি তারা বের করে ফেলেছেন। চিকেন যদি নাও পান তারপরেও কিন্তু বিশাল একটা পয়েন্ট তালিকা তাদের কাছে থাকবে। i8 দে আর আ বিস্ট রাইট নাও। তাদেরকে থামানোর জন্য মাফিয়া নিনজা কন্টিনিউয়াসলি গ্রেনেড করছেন। ব্লেডের অবস্থানটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ, তার মোটামুটি কাছাকাছি একটা অবস্থানে আছে হায়ার অল্টিটিউড থেকে। স্কাইলাইট গেমিং চেষ্টা করছেন ডমিনেশনটা মেইনটেইন করার। দুটো টিম 3 ভার্সেস 4 একটা ফাইট, সেই ফাইটে কে বিজয়ী হবে সেটা দেখতেই হবে। বাট অ্যাগন i8 এর ওপরে পুরো নজরটা কিন্তু আছে স্কাইলাইট গেমিং এর প্লেয়ারদেরকে। আইকিউ কে রাখা হয়েছে একা 3-1 এর একটা স্প্লিট, জাস্ট একটা ওপেনিং এর অপেক্ষা। স্মোক যেটা করা আছে সেই স্মোকে একটু পরে কিন্তু গ্রেনেড স্প্যাম করা হতে পারে এবং 7টা গ্রেনেড মাফিয়া নিনজা এখনো পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন। একটু পরে কি পরিমাণ বর্ষণ হবে, গোলা বর্ষণ হবে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই এখন থেকে আন্দাজ করতে পারছেন। রেড জোন, কৃত্রিম রেড জোন তৈরি করা হবে অ্যাগন i8 এর উপরে। মাফিয়া নিনজা আস্তে আস্তে কাছে চলে এসেছেন, গ্রেনেড কিন্তু আছে হাতে, যে কোনো মুহূর্তে ব্লেড বা উজুম ডাউন হয়ে যেতে পারেন। এবং সবচাইতে ক্রুশাল প্রবলেম, তারা দুজনই আছেন কাছাকাছি, একটু দূরে থাকতে হবে, একটু স্প্রেডে থাকতে হবে যাতে অ্যাটলিস্ট একসাথে দুটো নক না হয়ে যায়। মিস্টার বড় নক একটা বের করেছেন, ব্লেড ইজ টেকেন ডাউন। আরো একটা গ্রেনেড করবার চেষ্টা, যেখানে নক বের করা হয়েছিল সেখানে সাপ্রেস করা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। হয়তো i8 এর এই নকটা বের করবার কারণে খেলা বের হয়ে যেতে পারে স্কাইলাইট গেমিং এর জন্য। বাট আইকিউ এখনো পর্যন্ত কিন্তু ফ্ল্যাঙ্ক অ্যাঙ্গেলে, এখন কিন্তু ফ্ল্যাঙ্ক অ্যাঙ্গেলে কিন্তু সে বসে আছে। বাট এখানে আরেকজন প্লেয়ারকে নক আউট করে দেওয়া হলো উইথ দ্য সেকেন্ড নেট অফ মাফিয়া নিনজা। কিন্তু মাফিয়া নিনজা নেট স্পেশালিস্ট, সবাই জানে কেন স্পেশালিস্ট, সেই প্রুফটা সে আবার দিচ্ছে। মলিটা লেগে যেতে পারে গায়ে, এন্ড লেগে গেছে গায়ে। ব্লেড হলো সেই মলিতে নক, দুজন প্লেয়ার নক। 3v2 তে কিন্তু ফাইটটা কিন্তু সে কনভার্ট করে দিচ্ছে। উজম ওখানে শেষ, আরেকটি নেটে মাফিয়া নিনজার আরেকজন প্লেয়ার ডাউন। ওয়াই হি ইজ দ্য গোল্ডেন হোল্ডার অফ সাউথ এশিয়া, সেটাই কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেলাম। ম্যান উইথ গোল্ডেন নাম, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান লবিতে মাবিকে বলা হতো, সেটা এখানটা পরিষ্কারভাবে মাফিয়া নিনজাকে বলা যেতে পারে, পরিষ্কারভাবে। আমি এর চেয়ে ভালো মানে নেড আর মলি করা প্লেয়ার দেখিনি সাউথ এশিয়া লবিতে। অবশ্যই তিনি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্রেনেডিয়ার এই লবিতে এখন কিন্তু আছেন। গ্রেনেডিয়ারের কথা এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই বলতেই হবে। বাট নিমা এখন আইকিউর উদ্দেশ্যে চলেছে। আইকিউ ফ্ল্যাঙ্ক করেছিল, বাট তার ফ্ল্যাঙ্কটা কিন্তু মোটেও কার্যকরী হয়নি। স্পট করার চেষ্টা করছে নিমার কাছ থেকে আইকিউ, সেটা এখন জানান দিয়ে দিলেন, তাদের পাও দিয়ে দিলেন। দেখা যাক 1v3 করা যায়, একদম ইম্পসিবল কিন্তু না যে জায়গায় তিনি আছেন সেখান থেকে। বাট জোন যখন ক্লোজিং করবে আর 28 সেকেন্ড স্পট, তখন আর পারবেন না। তখন কিন্তু চান্সেস কিন্তু অনেকটা কমে যাবে। দেখো চলতি গাড়ি থেকে প্লেয়ারটাকে যদি ডাউন করে দিতে পারতো তাহলে 1v2 চান্সেস তো। বাট নিমা গিয়ে ঘরে ঢুকে মেরে আসলো, এন্ড হোয়াট এ চিকেন ডিনার ইট ওয়াজ। এটা যদি লাস্ট PMPL এর লিগ স্টেজের মধ্যে চিকেন ডিনার হতো, $1000 আইও না ফিনিক্স, $1000 আইও, $1000 আইও বলতো। বাট এই পারফরম্যান্সের পর স্ট্রেট টু দ্য হ্যাশট্যাগ 2 with 28 points, and i8 এর জন্য একটু হয়তো দুঃখ হচ্ছে যারা i8 ফ্যান্স আছেন, কারণ তারা এত বড় একটা চিকেন ডিনার করে এত বড় একটা রেকর্ড করতে পারতো, সেই রেকর্ডটা কিন্তু করা সম্ভব হলো না। সত্যি বলতে গেলে তাদের যে চার্জিং করাটা দরকার ছিল পারফেক্টলি, সেই চার্জিং করা পসিবল হয়নি। তারা একটা জায়গাতে স্ট্যাক হয়েছিলেন, এবং তার পাশাপাশি আইকিউ তার ফ্ল্যাঙ্কটা আসলে খুব বেশি একটা কার্যকর ছিল না। তিনি চুপচাপ ওখানে বসেই ছিলেন, অ্যাজ এফ কেউ পিক করলে তিনি অ্যাটাক করবেন। বাট বাকিরা সবাই যা ডিস্ট্র্যাক্ট করছেন স্কাইলাইট গেমিং এর প্লেয়ারদেরকে, তার যে একটা অ্যাকশন না দরকার, সেই অ্যাকশন দিতে একটু লেট হয়ে গেছে, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। হাত থেকে চিকেন ডিনারটা চলে গেল তার কারণে। আর মাফিয়া নিনজা নেড অ্যান্ড মলির জন্য ওখানটা কিন্তু কোনো কিছু করে উঠতেই পারলো না, কারণ তারা পিক দিচ্ছিল না, তারা ইউটিলিটি দিয়ে কিন্তু প্লেয়ারকে মারছিল। আর সেই ইউটিলিটি যাদেরকে এখানে চিকেন ডিনারের জন্য নিয়ে #2 নিয়ে আসলো। বাট গাইস, চলে যাবো একটা ছোট্ট ব্রেকে, আসি ব্রেকের উপরে। It's a bang, you know my name.
আপনাদের সামনে ফিরত এসে গেছি। আমি স্পার্কি গেমিং, আমার সঙ্গে ফিনিক্স ওপি গেমিং, অ্যান্ড সে কিন্তু একটু মুডে আছে। আজকে যা চায় সে দেখে নিতে কে হয় চ্যাম্পিয়ন, সেটা ডিআরএসই হবে কিনা, তার লয়্যালটি ডিআরএস রাখবে কিনা, সেটাই কিন্তু সে চায়। দেখা যাক, আজকে ডিআরএস এখনো পর্যন্ত পিক করিনি, বাট ডিআরএস কিন্তু ভালো পারফরমেন্স করছে। গত ম্যাচটা এসজি ভালো খেললো, এসজি বেটার খেললো। দেখতে হবে যে গত ম্যাচের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কে ছিলেন। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন মাফিয়া নিনজা। মাফিয়া নিনজা কিন্তু শুরুতেই ঝামেলায় পড়ে গেছিল, যদি মনে থাকে। টিমমেট মিস্টার বড় এসে বাঁচায় এবং তার প্রতিদান সে দিল, খেলে দেখালো যে না, আমি অনেক ভালো খেলি। 1058 ড্যামেজ, 4টি এলিমিনেশন, 4টি নক, 65 হিলিং ড্যান অনলি করতে হয়েছে। অ্যান্ড সেই 65 হিলিং ড্যানের মধ্যে বেশিরভাগ হিলিং ড্যানটা কিন্তু প্রথমেই করতে হয়েছে, যদি তুমি মনে করে দেখো, কারণ তখনকার 50 এইচপির মধ্যে তাকে করা হয়েছিল। তারপর আর মারি খায়নি এই ছেলেটি। What a gameplay by Mafia Ninja! What a zone prediction! What a zone control! ওখানটা এজেকে হারানোর পর আমার মনে হয়েছিল একটু চান্সেসটা কমে যাবে 4v3 ফাইটটি যখন শেষ মুহূর্তে চলে আসে। অবশ্যই রিজ অ্যাডভান্টেজ থাকবে, হায়ার গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ স্কাইলাইটসের কাছে ছিল, বাট যে ফর্মটা কিন্তু i8 পেয়েছিল সেখান থেকে তাদেরকে চিকেন থেকে আটকানোর একটা বড় ব্যাপার। ব্লেড 6টি কিল পেয়েছে, 829 ড্যামেজ দিয়ে মিস্টার বড় অ্যান্ড মিমা 4-5 করে কিল নিয়ে গেছে। উজোমো নিয়ে গেছে 4টি। একটা টিম নিল 17, তো আরেকটা টিম নিল 13। সম্পূর্ণ কিলস যদি তুমি কাউন্ট করো, সেই ম্যাচের মধ্যে হয়েছে 57টি, আর সেই 57টি কিলসের মধ্যে 30 কিলস তো এরা দুজনেই নিয়ে গেল। অবশ্যই। এবং এই ম্যাচের কথা যদি বলেন, ওভারঅল আসলে আমার সিজন 3 এর কথা মনে পড়ছে। সিজন 3 তে এরকম একটা সময় ছিল যখন মাফিয়া নিনজা এন্ড তার টিম এই এরিয়ার আশেপাশে জোন আসলে কনফার্ম চিকেন ডিনার নিতই, এবং এই ম্যাচটা কিন্তু খুব ভালো খেললো। টি2কে এর কাছে ভালো হোল্ড ছিল, সেই হোল্ডটা তারা কন্টিনিউ করতে পারেনি। i8 তাদের কিল স্প্রিতে অনেকগুলো কিল কিন্তু নিয়ে গেছে, বাট আমরা এখন যদি একটু দেখে নিই আমাদের ম্যাচ সামারিতে ব্লেড ছিলেন সবচাইতে বেশি এলিমিনেশন না প্লেয়ার, তারপরে নিমা ছিলেন, মাফিয়া নিনজা 4টা, মিস্টার বড় 4টা, তারা উইক কালেকশনটা করেছেন। স্টলওয়ার্ট থেকে হাইয়েস্ট হিলিং আছে 1228 ইরাঙ্গেল ম্যাচে। বিশাল হিলিং ভাই, বিশাল হিলিং। 1228 হিলিংটা কিন্তু অনেকটা বড় হিলিং হয়। তার বদলতে তারা কিন্তু কিছু পয়েন্ট পেয়েছে। ব্লেড সবচেয়ে বেশি ফ্র্যাগ বের করেছিল, সেই টিমটা ডিজার্ভ করে ম্যাচে চিকেন ডিনারটা পাওয়া। বাট যে এন্ড গেম দেখালো মাফিয়া নিনজা, তারপরে কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না তাদেরকে এখানটায় চিকেন ডিনার নিতে দেওয়ার, কোনো চান্সই কিন্তু এখানে রেখে দেয়নি। বাট পিএমজিসি স্লটের জন্য টপ 2 টিম এখান থেকে যাবে। সে টপ 2 টিম কারা আছে? ডিআরএস অ্যান্ড এসজি। টি2কে যে রেসে ছিল এই ম্যাচের আগে উপরে, তারা কিন্তু আমার রেস থেকে একটু হলো পিছনে চলে গেল, কারণ এই ম্যাচে তাদের অত ভালো যায়নি। কারণ এসজি 28 পয়েন্ট নিয়ে গেছে তাদের কম্পিটিটর, আর তারা নিয়ে গেছে 10 পয়েন্ট। 10 পয়েন্টও কিন্তু আমরা ভালো বলতে পারি, বাট এরকম বড় গেম যদি কেউ বের করে তাহলে অবশ্যই মানে আমাদের বলতেই হবে যে তাদের তুলনা তাদের খারাপ গিয়েছে। Agonxi8 সেকেন্ড হওয়ার পরও 29টি পয়েন্ট, এখানটা সেকেন্ড হয়েছে আমাদের আইএসজি ম্যাচ র্যাঙ্কিং এর মধ্যে চিকেন ডিনার নেওয়ার পরও, বিকজ তাদের কিল সংখ্যা কম ছিল। i8 ভালো পারফর্ম করছে। আজকের দিনটা যদি দেখেন, গতকালকের দিনটা যদি দেখেন, এখন তারা ভালো পারফর্ম করছে এবং তারা একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বেশ ভালো পারফর্ম করার মতো দল, সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। সো পিএমজিসি জার্নিটা দেখতে হবে তাদের জন্য। এটা কিন্তু বেশ একটা ভালো কনফিডেন্স বুস্টিং টুর্নামেন্ট ছিল, যেহেতু অলরেডি তারা পিএমজিসি জার্নি কনফার্ম করেই ফেলেছেন। শিরুটি আমি 100% এখনো দিতে চাই না। ডিআরএস মাত্র 3টি পয়েন্ট নিয়েছে ভাই, মাত্র 3টি পয়েন্ট। টিটিকেও কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে আসার চেষ্টা করতেছে। যে হিসেবে এসজি খেললো, ডিফারেন্সটা এসজিও কিন্তু কমিয়ে নিবে। এন্ড রেজাল্ট কি হবে সেটাই কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কারণ ডিআরএস এর আগের গেমটাতে তারা অনলি 2টা পয়েন্ট নিয়ে যায়, এই ম্যাচে তারা নিয়ে যায় 3টা, মানে 2টা গেমই কিন্তু তাদের খারাপ গিয়েছে ব্যাক টু ব্যাক। অবশ্যই সেখান থেকে তাদের সাবধানে থাকতে হবে, দেখা যাক কি করেন। i8 রেজিসাইড কিউআর এই ম্যাচটায় কোনো ধরনের সংগ্রহই করতে পারেননি, এবং স্পেশালি এই ম্যাচটার কথা যদি দেখেন তাহলে এই ম্যাচে কিন্তু অনেক আর্লি গানফাইটস আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, যে গানফাইটস থেকে বেশ কিছু টিম এলিমিনেট হয়ে গেছিল। যেমন রেজিসাইড তার রিস্কি পজিশনে ছিল, রিস্কি পজিশন থেকে ফাইট করার শাস্তিও তারা পেয়েছে। i8 আমি বলবো একটু আনফর্চুনেট, তারা ব্রিজটা ফাঁকা থাকবে মনে করেছিল, ওয়াটার সিটি ব্রিজটা, সেখানে ছিল হাই ভোল্টেজ এবং তারা সেখানে শিকারে পরিণত হয়। অবশ্যই সেটা কিন্তু হয়ে যাবে। গাইস চলে যাবো আমাদের ওপো F21 প্রো মুভমেন্টসের দিকে, রিভিজিট করে নিব এই লাস্ট ম্যাচে গোল্ডেন সব মুহূর্তগুলোকে।
সেটা দেখতে চলে এসেছি। চলতি গাড়িতে কীভাবে প্লেয়ার ডাউন করতে হয় সেটা লাস্ট মিরামারেও দেখেছিলাম, এখানটাও সেটা দেখতে পেলাম। টাফের 3টি প্লেয়ারকে আর্লি গেমে বিদায় দেওয়া হয়েছিল, বাট এলিমেন্ট্রিক্সেরও কিন্তু প্লেয়ার এখানে ডাউন হয়েছিল। বিশাল ভাই ওই কম এইচপিতে এখানে ওরকম কাজ করে। Agonxi8 এইখান থেকেই তারা কিন্তু DRS খেলা মুশকিল তৈরি করে যায়। স্নেক্স যে নক ছিল তাকে এত আর্লিতেই কিন্তু গেম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। স্নেক্স বেঁচে থাকলে তাদের উপর অনেক হেল্পিং হ্যান্ড দিত, কারণ তারা 3 ম্যান পুশ করতো স্কাইলাইটসের উপর যারা ছিল 3 ম্যান। বাট এই ইউটিলিটির বৃষ্টিতে মাফে নিনজার যে বৃষ্টি সে তৈরি করেছিল এখানে নেড অ্যান্ড মলি দিয়ে, সেই ড্যামেজের বৃষ্টিতে টিকে থাকতে পারেনি সামনে 3জন প্লেয়ার। এইখানটায় আমি বলবো 1v1 ফাইটটা অসাধারণ ছিল। আইকিউকে এখানে করতে হতো ফার্স্টে একটা নক, সেটা কিন্তু তারা বের করতে পারেনি। 250 পয়েন্টে বসে আছে ভাই, লিড প্রচুর। পরের 3টা গেম যদি খারাপ যায় আর স্কাইলাইটস অ্যান্ড T2K বড় বড় গেম বের করে এরকম, তাহলেই একমাত্র উপায় আছে। তাছাড়া DRS কে চ্যাম্পিয়ন থেকে সরানোর উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। অ্যান্ড PMGC স্লট কথাটাও আমি বলেছিলাম যে হতে পারে, না হওয়ার কিছু নেই, কারণ দিস ইজ PUBG মোবাইল, এনিথিং ইজ পসিবল। কারণ DRS এর তুমি কথা মনে করে দেখো, একদিনের শেষে সেকেন্ড ডে শেষে তারা লাস্ট 3টি ম্যাচে সেকেন্ড পজিশন 6 কিলস, তারপর 2টাতে 15 কিল চিকেন ডিনার 14 কিল চিকেন ডিনার বের করেছে। যদি তারা এই জিনিসটি করতে পারে, সেই জিনিসটি এখানে অন্য টিমরাও করতে পারে। ক্যাপাবিলিটি সবার মধ্যেই কিন্তু আছে, বাট কোন টিম সেটা করতে সক্ষম হবে সেটাই কিন্তু একটা দেখার জন্য আমরা কিন্তু অপেক্ষা করব। অবশ্যই সেটাই এখন দেখার মতো ব্যাপার। বাট যদি পার্থক্য দেখেন, পার্থক্য কিন্তু হ্যাশট্যাগ 2, 3 এবং 4 এর ভেতরে খুব বেশি নয়। যে কেউ ওই জায়গায় স্পটটা কনফার্ম করে নিতে পারে, এবং I8 যদি তারা টপ 3 করতে পারে, দ্যাটস গোনা বি হিউজ ফর এভরি পাকিস্তানি টিমস। I8 Esports 191 পয়েন্ট তারা গ্যাদার আপ করতে পেরেছেন। ম্যাবেটেক্স তারা কিছু গেছেন, তারা কখনো 7, কখনো 8, কখনো 9 এখানে ঘোরাফেরা করেন। ম্যাগনাস স্পোর্টস সর্বোচ্চ এই পাতায় থাকা সর্বোচ্চ চিকেন থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু কনসিস্টেন্সির অভাবে আছেন 137 পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ 10। অবশ্যই অবশ্যই তারা কিন্তু এটা নিয়ে আছে এখন আপাতত। এরপরে যদি আমি কথা বলি এখানটায় রেজিসাইড কিন্তু একদম বটমে আছে, তারাও চাবে অ্যাটলিস্ট 100 মার্কসটা ছুঁয়ে নিতে, সেটা চেষ্টা কিন্তু তারা করবে। বাট টাফকে দেখো আস্তে আস্তে টিম টাফ কিন্তু একটু হলে উপরে আসছে। এই পেজে থাকা 3rd হাইয়েস্ট কিল তাদের কাছে, না 4th হাইয়েস্ট আছে, 61 কিন্তু থাকবে। 3টি ম্যাচ শেষ, আরো 3টি ম্যাচ বাকি, তারপরে আমাদের চ্যাম্পিয়ন আমরা আমাদের সামনে পেয়ে যাব। বাট সেই 3টি ম্যাচে সবচেয়ে ডেডলি ম্যাচ আছে, সেটা হচ্ছে স্যানক, যেটা খেলা হবে নেক্সট ম্যাচে, যেখানটায় আপনাদের সঙ্গে থাকবে টাইম ওয়ার্নার গেমিং অ্যান্ড ফিনিক্স ওপি গেমিং। অবশ্যই সেটা আমরা দেখবার চেষ্টা করবো। স্যানক ম্যাচ, দ্য টেবিল টার্নার ম্যাচ। সেই টেবিল টার্নার ম্যাচে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা দিনই দেখতে পেয়েছি কোনো না কোনো টেবিল টার্ন হয়ে যায়। সেই ম্যাচ দেখতে এখন টাইম ওয়ার্নার ভাই আমাদের সাথে জয়েন করবে। ওকে গাইস, চলে এসেছি আপনাদের সামনে আরো একবার, এবং এবার আমরা কিন্তু চলে যাবো হচ্ছে স্যানক ম্যাপের মধ্যে। স্পার্কি এখান থেকে চললো, কোথায় চললো সেটা যদি জানতে চান স্পার্কি গিয়ে জিজ্ঞেস করুন স্পার্কি এখন কই যাচ্ছে। যাই হোক, সেই সব নিয়ে শেষ করে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। এন্ড আমরা এখান থেকে এখন আমরা আমাদের মতো চলবো হচ্ছে স্যানক ম্যাপের জন্য। ইনশাআল্লাহ চমৎকার একটা ম্যাপ আপনাদেরকে কিন্তু হচ্ছে উপহার দিতে যাচ্ছি। এন্ড প্রেডিকশন অনুযায়ী I have to keep it 0. Okay, so let's go with Regicide. খুব না আঙ্গুর ফল টক। যাই হোক, লেটস গো উইথ ভাই রেজিস্টার এটা চিকেন পাক হইতে পারে না আজও। হ্যাঁ হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে, বাট আমিও তো চাই ওরা 100 পয়েন্ট যে নিয়ে কথাটা বললেন ওটার জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, যে আমি 0 রাখতে চাই না আমি এই একটা টুর্নামেন্টের মধ্যে যে 0টা রাখি, দেখি এটাও তো একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আমার জন্য। মানে অ্যাট লিস্ট লোকজন আমাকে এসে বলতে পারো যে ভাই আর যাই করি আমি মানে ওই গ্যাম্বলিং এইসবের সাথে কখনো যেতে পারবো না। আমার কাছে কেউ বুদ্ধি চাইতে আসবে না যে ভাই বলেন তো কোনটা কি হতে পারে, আমি যেটা বলবো সেটাই রং। সো নো ওয়ান উইল আস্ক মি টু প্রেডিক্ট এনিথিং। ভালো না? ওকে, আচ্ছা যাই হোক, এখন আমরা দেখবো যে স্যানকের ম্যাচটাতে কি হয়। গতকালকে স্যানক ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে ম্যাগনাস খুব ভালো পারফর্ম করছেন। ম্যাগনাস অ্যান্ড গডলাইক স্টলওয়ার্ট তাদের আশেপাশেই জোনটা শেষ হয়। তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা ছিল হচ্ছে তাদের প্লেয়ার লুজ, যেটা অনেক বড় একটা সমস্যা পুরো সিজন 6 ধরেই। গতকালকে ভালো নক বের করলো অ্যাগোনাইটকে, তারা ওখান থেকে ওপেনিং বের করলো, বাট ওপেনিং বের করার পরে টিক অ্যান্ড স্ক্রাই দুজনে ডাউন হয়ে যায়, যেটা পরবর্তী তার কভার আপ তারা করতে পারেননি। সো দেখা যাক আজকে তারা এই ধরনের প্রবলেমগুলো ফিক্স করতে পারেন কিনা। এলিমেন্ট্রিক্সের একটা ম্যাচ দরকার, উইদাউট এলিমেন্ট্রিক্স অ্যান্ড হাই ভোল্টেজ চিকেন ডিনার স্যানক তো স্যানকই লাগে।
এটা ট্রু। আসলে সিজন 6 এর মধ্যে তাদের যা দাপট ছিল স্যানোগো, সত্যি বলতে গেলে আমরা কিন্তু এ ধরনের কনসিস্টেন্সি এর আগের কোনো সিজনে দেখতে পাইনি। কোনো স্পেসিফিক স্যানক ম্যাচের মধ্যে এসে একটা দলের নামই আমরা বারবার বলবো, এটা কিন্তু কখনো এক্সপেকটেশন ছিল না আমাদের, বাট স্টিল সেই এক্সপেকটেশনটাও কিন্তু এখন সত্যি করে দেখাতে পেরেছে এই দলটি, সেই জন্য তাদেরকে অনেক বড় একটা থ্যাংক ইউ। এবং ওই জিনিসটা এখন তারা কি করে আসলে এইবারের যে আজকের শেষ ম্যাচ, শেষ স্যানক ম্যাচ কিন্তু এটা, তো সেই ম্যাচের মধ্যে কি ধরনের পারফরমেন্স দেবে সেটা কিন্তু অবশ্যই একটা দেখার মতো আমাদের কিন্তু হচ্ছে ইচ্ছা থাকলো। সো অবশ্যই তাদেরকে দেখার জন্য আমরা এখানে রেডি হচ্ছি, অ্যান্ড প্লেয়াররা এখান থেকে সবাই কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছে। আপনারা জানেন ম্যাচ শুরু হতে সবসময় কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইম লাগে, সো সেটা এখান থেকে আমরা এখন দেখবো। প্লেয়াররা এখান থেকে সবাই রেডি হচ্ছেন, অ্যান্ড একটু পরে গিয়ে কিন্তু যখন সিনটা সুইচ হবে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আমাদের ফ্লাইট প্যাথ। তার আগে দেখে নিচ্ছি আমাদের প্লেয়ারদের। অবশ্যই প্লেয়াররা এখন প্রস্তুত, প্লেয়াররা একটু পরে ফ্লাইট প্যাথ অনুযায়ী তাদের ড্রপে চলে যাবেন। লাস্ট স্যানহক অফ সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, লাস্ট স্যানহক মেবি বিফোর দ্য পিএমজিসি। দেখা যাক কে কোথায় নামেন। সেটা একটা কথা, লাস্ট স্যানহক বিফোর পিএমজিসি, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা স্টেটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড এই স্যানহক ম্যাচে নিজেদের দাপটটা কারা দেখাতে পারবেন সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে চাই। সবার আগে এই মুহূর্তে কিন্তু জাম্প করছে হাই ভোল্টেজের প্লেয়ার, তার পাশে ডি ওয়ারিয়ার্স, এলিমেন্ট্রিক্স, ডিআরএস, কোয়ান্টাম রেজ, ম্যাবটেক্স, আইএইচসি, তারপরে জাম্প করছে স্টলওয়ার্ট, যারা সচরাচর বুট ক্যাম্পে যেতে পছন্দ করে, আপনারা সবাই সেটা জানেন। অ্যান্ড এরপর যদি একটু শেষের দিকে যাই সেখানে কিন্তু আমরা এসজি টি2কে দেখতে পাবো, এবং সেখানে কিন্তু আই8 জাম্প করছে, যারা এই মুহূর্তে ক্যাম্পং এবং লাকাউইতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। এই দিকে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আই8সি সেকেন্ডে ছিল একটা সময়, সেখান থেকে এখন কিন্তু তারা অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে। রাইট নাও দে আর টপ 6। ভেনমের সাথে একটা ড্রপ ফাইট হচ্ছে, এন্ড পুরো স্কোয়াড শেষ। হোয়াট? ওকে, ফুল স্কোয়াড ওয়াইপ। Was it a 1v4? সেটা এখান থেকে জাস্ট দেখতে চাই। ভেনম লেজেন্ডস এখানে কি 1v4 এর শিকার হয়ে গেল? গডলেস ওদিকে কিউআর এর টানটানাটানকে কিন্তু ডাউন করে দিল, এবং এটা এখন এক্সপেক্টেড একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। কিলটা পেলো কে? ভোল্ট্রাক্স। আমি এখানে আসলে তার পার্সপেক্টিভটা দেখতে চাই যে তার কাছে কি কিল 4টা হয়েছে? মনে হচ্ছে 4টাই হয়েছে। এত ফাস্ট, মানে ম্যাচটা শুরুই কিন্তু হলো মাত্র, বাট ভেরি আনফর্চুনেট ইভেন ফর ভেনম লেজেন্ডস। তাদের জন্য কিন্তু একটু মুশকিল হয়ে গেল, কারণ তারা এমন একটা জায়গায় অবস্থান করছিলেন, তাদের আশেপাশের টিমদের সাথে কিন্তু পার্থক্য খুবই কম ছিল। এখন জোনটা একটু পরে কিন্তু মানে জোনটা ফর্ম হয়েছে, জাস্ট প্রথম জোনটা মাত্র ফর্ম হলো, এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা খেলাটা কন্টিনিউ হতে দেখতে পারবো। সামনে আইএইচসি এবং সিরিয়াস, তাদের ভেতর ফাইট। ও গ্রেনেড, পারফেক্ট, ডিরেক্ট কুকনেড, এন্ড সিরিয়াস নড়ার আগেই সিরিয়াসকে বাষ্পে পরিণত করা হলো। জলীয় বাষ্পে কিন্তু পরিপূর্ণ করা হলো এই মুহূর্তে তাকে, এবং গডলেস ইজ হ্যাপি অ্যাবাউট দিস। ডাবল কিল পেয়ে যাওয়ার পর তার এখান থেকে হাসিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এখন এই পয়েন্টগুলো তাদের কতটা দরকার ছিল। আসলে এখান থেকে এখন যদি গডলেস এবং তার দলের কথা বলি, রিসেন্টলি তারা যেভাবে ডক্সের এরিয়াটাকে আসলে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে, সেটা কিন্তু একটা সময় কোয়ারি ছিল। আপনারা সবাই জানেন জিউস নামে যখন তারা পরিচিত ছিল, তখন সেখানে তারা কিন্তু কোয়ারিতে নামতে পছন্দ করতো। আস্তে আস্তে লাকাউই, ক্যাম্পং, তারপর এখন গিয়ে ডক্সে তারা কিন্তু গিয়ে আসলে মানে একটা সলিড পজিশন ধরেছে। এবার হাই ভোল্টেজের সাথে দূরে একটা ফাইট হচ্ছিল, আইএসির অ্যালেক্সকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম দুটো একেএম হাতে নিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু সামনে সে এগিয়ে যাচ্ছে। আগে মাথা, হেলমেট, ভেস্ট, ব্যাকপ্যাক, এই 3টা জিনিস কিন্তু দরকার। তো অবশ্যই সেই 3টা জিনিস এখন তার কাছে আসবে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো। বাট অন্যদিকে হাই ভোল্টেজের সাথে যে ফাইটটা হচ্ছে সেটা কিন্তু এখন দেখতে হবে। ডি ওয়ারিয়ার্স লস্ট देयर ফার্স্ট প্লেয়ার। এত শুরুতে প্লেয়ার লুজ করে ফেলাটা কিন্তু খুব বড় একটা মুশকিল, এবং বেশ কিছু দল যারা আর্লি কিছু কিল নিয়ে শুরু করেছেন, যেটা তাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ হয়ে যাবে। সার্কেল অনুযায়ী আপনি যদি মুভ করতে চান, তাহলে এই যে সার্কেলটা আছে, সার্কেল কিন্তু কোয়ারি সেন্ট্রিক একটা সার্কেল। তার মানে যারা ক্যাম্প আলফা আইল্যান্ডে আছেন প্রত্যেকটা টিমকে রোটেশন নিতে হবে, এবং রোটেশনটা তাড়াতাড়ি করতে পারাটা বেটার। নিশ্চয়ই হাই ভোল্টেজ ডিডব্লিউ তারা কিলফিডে দেখেছেন যে ভেনম কিলফিডের ডান দিকে ছিল, অ্যান্ড দে আর ওয়াইপড আউট। দ্যাট মিনস তাদের রাস্তায় যদি কেউ থাকে তাহলে শুধুমাত্র এক T20 থাকতে পারে, বাকি ভেনম কিন্তু একটা থ্রেট ছিল, সেই ভেনম থ্রেট হিসেবে এখন আর থাকছে না। বাট অ্যালেক্স তারা রান অ্যান্ড গান খেলতে পছন্দ করেন, তারা চেষ্টা করেন কভার টু কভার মুভ করতে, চেক করে করে এগিয়ে যেতে। বাট অ্যালেক্স কিন্তু এখন একাই আছেন, তিনি যদি নক হয়ে যান ফিনিশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকবে, তবে সৌভাগ্য তাদের আশেপাশে কেউ নেই। অবশ্যই এখন কিন্তু আমরা হাই ভোল্টেজের জিগলকে দেখতে পাচ্ছি। জিগল এবং তার টিমমেটরা মিলে প্রথম এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়ে যাওয়ার পর আরো একবার কিন্তু তারা এখানে উঠে এসেছে ক্যাম্প আলফার পাহাড়ে। বাট এবার
ক্যাম্প আলফার দিকে কিন্তু আর সার্কেল আসছে না, তাদেরকে কিন্তু ফাইনালি বেরিয়ে পড়তে হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। অ্যাসাসিন এবং তার সাথে সাথে প্রবীণ আগে গিয়ে একটা পজিশন এখান থেকে কিন্তু সিকিউর করার চেষ্টা করবে। অন্যদিক থেকে T20 কোয়ার্টিকে এখানে কিন্তু ঠেকাতে হবে। তারা জানে শুরুতে এলিমিনেশন কিন্তু বের করে T20 কোয়ার্টি লুট করতে আসতে হলে অবশ্যই এই হাতি নিয়ে আসতে হবে, এবং সেই জন্য জিগেল এখানে বসে আছে। যদি গাড়ি না পেয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হয় এইখানে T20 কোয়ার্টি, তাহলে কিন্তু হাই ভোল্টেজের কাছে কিল বের করার কিন্তু বেশ ভালো পসিবিলিটি কিন্তু থাকবে। সো দেখা যাক, সেটা একটা ব্যাপার। এখানে একটা কিউবিজেড এবং সাথে একটা ইউএমপি নিয়ে কিন্তু তাকে আসলে এখন শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সত্যি বলতে গেলে এখানে একটা M416 কে কিন্তু অবশ্যই জিগল মিস করতে থাকবে, সেটা কিন্তু মালিকের কাছেও নেই, প্রবীণের কাছে আছে কিনা গাড়ি থেকে নামলে হয়তো সেটা আরো একটা কনফার্মেশন আমরা পেয়ে যাবো। অবশ্যই সেই কনফার্মেশন আমরা পাবো। হাই ভোল্টেজ এখন দূর থেকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, অ্যাসাসিন ডুবুরি হিসেবে চলে যাচ্ছেন ওপারে, এবং ওপারে যখনই উঠবেন তখনই কিন্তু একটা শট আসতে পারে T20X গ্র্যাভিটির কাছ থেকে। গ্র্যাভিটি যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণটা চালু করতে পারেন। মালিককে রাখা হয়েছে দূরে, তিনি হয়তো কভার ফায়ারটা দেবেন, বাট ক্যাজুয়ালিটি কখন হবে দেখতে হবে। জোকার স্যার আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন, সামনের পাথরটার দিকে কিন্তু তার নজর আছে, বাট এডিএসটা কিন্তু ওই দিকে রাখতে পারলে আরও বেটার। বাট তিনি অবশ্যই ফ্লিকিংয়ে এক্সপার্ট, সেই হিসেবেই তার মেন্টালিটিটা থাকবে। অবশ্যই এখানে এখন কিন্তু জোকার এবং জোকারের দলের বাকি সদস্যদের দেখা যাচ্ছে পজিশন ওয়াইজ তারা এখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিল, বাট দিস হ্যাজ টু বি দেয়ার ফাইনাল চান্স ফর এ টেবিল টার্ন। টেবিল যদি টার্ন করতে হয় তাহলে এই ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পয়েন্ট কিন্তু নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। লাস্ট ম্যাচে দেখেছিলাম 17টা এলিমিনেশন নিয়েও কিন্তু চিকেন ডিনারের 7টা কিন্তু পায়নি i8। এবার কিন্তু সেই ভুলটা করা যাবে না। রেজিসাইডকে এখানে যেহেতু প্রেডিক্ট করেছিলাম, রেজিসাইড এখানে কিন্তু চাইলে আমাদেরকে একটা মানে কি বলবো, আমার স্ট্রিকটা ভেঙে দিতে পারে আর কি। সো সেটা কিন্তু এখান থেকে হতে দিতে চাবে কিনা জানি না। সামনে এই মুহূর্তে ম্যাপটেক্সের প্লেয়াররা আছেন ব্যারন এবং হার্শি, তাদেরকে এখানে কিন্তু হয়তো স্পট করেছিল নকি, বাট নকি এখান থেকে কোনো ধরনের গুলি চালিয়ে এনিমির অ্যাটেনশন সিক করার কোনো চেষ্টা কিন্তু এখন করছে না। অবশ্যই দেখা যাক আসলে কি হয়, এবং আসলে টাইম ভাইয়ের যে স্ট্রিক যেটা আছে সেটা ভেঙে যায় কিনা। বাট নকি এখন কিন্তু চুপচাপ হোল্ড করবেন, এবং এই জায়গায় আশেপাশে যদি কেউ আসে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করবেন চুপচাপ। খুবই আনকনভেনশনাল ওয়েতে তিনি শুয়ে আছেন, এবং হয়তো কেউ এক্সপেক্ট করবেন এরকম একটা জায়গায়, সেটাই এক্সপেক্ট করছেন নকি। অ্যান্ড কোনো মুভমেন্ট নাই, জাস্ট টিপিপি নিয়ে দেখার চেষ্টা। ফুটস্টেপ অবশ্যই শুনতে পারবেন, বাট গ্র্যাভিটির সাথে হাই ভোল্টেজের কিন্তু একটা বেশ ভালোই দ্বন্দ্ব শুরু হচ্ছে। অ্যাসাসিন আসবেন, দেবেন কামড়। অ্যাসাসিন এখানে ওকে ব্যাড লাক ফর গ্র্যাভিটি। শুরুতে 3টা এলিমিনেশন পেয়ে গেলেও এখানে কিন্তু বেচারার আর কিচ্ছু করার থাকছে না। হাই ভোল্টেজ এসে এখানে কিন্তু এখন পজিশন ওয়াইজ একটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেল, এবং সেই অ্যাডভান্টেজটা কাজে লাগিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় কিল তারা সিকিউর করে নেয়। প্রথম কিল তারা পেয়েছিল ডি ওয়ারিয়ার্স এর বিপক্ষে, এবার তারা T20 কোয়ার্টির বিপক্ষে কিন্তু খেলছে। মালিককে এই মুহূর্তে বসিয়ে রাখা হচ্ছে যাতে করে হাতিন থেকে কেউ বেরোলে, মানে স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা প্লেয়ারের নামই বলি, ভোল্ট্রাক্স যদি বেরোয় গাড়ি নিয়ে, তাহলে যাতে ভোল্ট্রাক্সকে সেখানে আটকে ফেলা যায়, সেটা কিন্তু এখন মালিকের মেইন প্ল্যান থাকবে। ওপাশে এখন কিন্তু গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। নকটুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসটিই পিকা এখান থেকে হয়তো বা স্পটেড হবেন, বাট পিকাকে এখানে দেখতে পেলেও গুলি করার মতো ক্লিয়ার ভিজুয়াল কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। সামনের মুহূর্তে গ্র্যাভিটি কি করে 1v3টা করলো সেটা এখান থেকে দেখবো। প্রথম প্লেয়ারকে ডাউন করলো, তারপর এখান থেকে সামনে যাচ্ছে ভেক্টরের কামালটা। এখানে কিন্তু আমরা দেখছিলাম পরবর্তী প্লেয়ার আসে শটগান দিয়ে গুলি করছিল পুরো অপোজিট দিকে, এন্ড লাস্ট প্লেয়ার মানে ভেনম লেজেন্ডস এর জন্য এটা একদমই এক্সপেক্ট ছিল না। পরবর্তী কি করে ডাউন হলো, একদম ওপেনে চলে আসে, এক্সপেক্টও করেনি পাহাড়ে এত আগেই কোনো প্লেয়ার চলে আসবে, এবং সেই জায়গাতেই তাকে কিন্তু আমরা অফ গার্ডে করতে দেখি, এন্ড বেচারাকে কিন্তু সাথে সাথে কনফার্ম করে দেওয়া হয়। সাথে সাথে কনফার্মেশন পেয়ে যাওয়া গেছে ওখান থেকে। পিকাকে আবারও পাহাড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রেজি সাইডের নকও দেখতে পেলেন, তবে ওখান থেকে কোনো ধরনের অ্যাটাক শুরুতে না করলেও এখন লোকেশন স্যাক্রিফাইস করা হয়ে গেছে, লোকেশন তিনি গিভ আওয়ে করে ফেলেছেন। এখন নকটকে সাবধানে থাকতে হবে, কারণ স্টলওয়ার্ড এত ইজি টিম না যাদেরকে আপনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সেফ থাকতে পারবেন, আরামে থাকতে পারবেন। চ্যালেঞ্জ একবার জানালে স্টলওয়ার্ড সেটা খুব ভালোভাবেই কিন্তু মোকাবেলা করবে। অবশ্যই এখান থেকে হাই ভোল্টেজ টিমকে দেখা যায়, মালিক দূরে কিন্তু খেয়াল রাখছে 420 বয়কে ডাউন করার চেষ্টা কিন্তু হবে। দুটো এইখান থেকে এলিমিনেশন পেলো, তারা নিজেরাও জানে T20 কোয়ার্টি শুধুমাত্র একজন প্লেয়ারই ডাউন হচ্ছে, বাকি 3জন থাকবে। সো মালিকের জন্য কিন্তু এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বাকি 3জন প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি মানে মেইন আইল্যান্ডে চলে এসেছে, শুধুমাত্র মালিক একাই কিন্তু এখনো ক্যাম্প আলফা আইল্যান্ডে অবস্থান করছে। উলভারিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকদিন পর, আসলে মানে এটা কিন্তু ফাইনাল ডেতে এসে কিন্তু আমরা অনেক কয়টা টিমের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। মানে
যদি ম্যাবটেক্সের কথা বলি সেখানে হার্সি সুযোগ পেয়েছে, উলভারি সুযোগ পেয়েছে এই টিমের মধ্যে, তাও কি শেষ ম্যাচগুলোতে এসে। সো অবশ্যই দেখা যাক সেই অল্প কয়েকটা ম্যাচে নিজেদের কতটা তারা এখান থেকে আসলে দাপট দেখাতে পারেন। এই মুহূর্তে প্রবীণ এবং টিমমেটদের দেখা যাচ্ছে সামনে কিন্তু এগিয়ে যাবেন। মালিককে এখান থেকে কিন্তু আস্তে ধীরে চলে আসতে হবে, যে করেই হোক এখানে আসলে ব্রিজটা অ্যাভয়েড করাটাই একটা ভালো ডিসিশন, যেহেতু তার টিমমেটের ব্রিজের দিকে খেয়াল রাখছে। যদি T20 কোনো প্লেয়ার ব্রিজের দিকে এগোয় তাহলে কিন্তু সেখানে একটা ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে। অবশ্যই সেই সম্ভাবনা কখনটা বাস্তবে পরিণত হয় সেটা কিন্তু দেখতে হবে। অ্যাকশন আপাতত ইনফরমেশনগুলো নিচ্ছেন এবং এই জায়গাতেই গতদিন i8 এর সাথে ফাইটটা হয়েছিল। আজকে অ্যাকশন তিনি নিজেও পাহাড়ে চলে এসেছেন, গতকালকে বুট ক্যাম্পের ভেতরটাই কিন্তু ধরে বসেছিল। আজকে মুভ করতে হবে, বুট ক্যাম্প সেন্ট্রিক একটা সার্কেল থাকা সত্ত্বেও চিকেন মিস, এটা বিশাল একটা আফসোস। বাট গডলাইক স্টলওয়ার্টের অ্যাকশন, তাকে সাবধানে থাকতে হবে। তিনি কিন্তু ওপেন দিয়ে মুভ করছেন, যে কোনো মুহূর্তে অফ গার্ডে কট অফ হয়ে যেতে পারেন। একটা ড্রপ এসছে, সেই ড্রপটা কে লুট করবে স্পন আইল্যান্ডের দিকে সেটা দেখা যাক। রেজিসাইড আসহাদ তিনি কিন্তু এখান থেকে কোনো ধরনের অ্যাঙ্গেল দিচ্ছেন না। T2K Legend is taken down and finished by faster. ডিআরএস এর রুলস অন্যদিকে কিন্তু ডাউন হয়ে গেল। কোয়ান্টাম রেজের জেডি সেখানে কিন্তু কিলগুলো নিয়ে নিচ্ছে একের পর এক। এন্ড এখান থেকে ম্যাগনাস জেন স্পট করেছিল T2K রিককে স্পট করলো, জেনকে উল্টা স্পট করে ফেলা হয়। জেন এই মুহূর্তে নিজের জান আগে বাঁচাবে, তারপরে গিয়ে রিককে হয়তো বা অ্যাটাক করার একটা চেষ্টা হতে পারে। সার্কেলটা এই মুহূর্তে শুরু কোয়ারের দিকে চলে আসলো এবং কোয়ারের দিকে এখন কিন্তু আস্তে আস্তে সবগুলো প্লেয়ারকে আমরা মুভ ইন করতে দেখবো। ওই পাশ থেকে ম্যাগনাস আর T2K নিজেরা ফাইট করছে ক্যাম্প ব্রাভো সাইডে, বাট বুট ক্যাম্পের মধ্যে ফাইনালি কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে চলে আসছে দেখলাম হাই ভোল্টেজকে। T20 কোয়ালিটি এখন পর্যন্ত কিন্তু টাটমক এরিয়াতে রয়েছে। ডি ওয়ারিয়ার্স এর একজন প্লেয়ার নির্জের, সে ক্যাম্প আলফাতেই। ওকে, তার এখান থেকে হয়তো বা মেইন প্ল্যান হচ্ছে হিল ব্যাটল করা, বাট বাকি যারা দুজন প্লেয়ার আছে তাদেরকে এখন কিন্তু সামনে এগিয়ে আসতে হবে, তাড়াতাড়ি করে জোন ঢুকে যেতে হবে, কারণ সবাই মিলে হিল ব্যাটল করাটা সবসময় একটা ওয়েস্টের ব্যাপার। আমার কাছে মনে হয় একজনকে হিল ব্যাটল করার দায়িত্বটা দেওয়া উচিত। অবশ্যই দেখা যাক কার উপরে সেই দায়িত্বটা থাকে। ডিআরএস থেকে আমরা জ্ঞান থেকে সেই কাজটা করতে দেখেছি। এখন মানে হর্নটা কে বাজাচ্ছিল? আচ্ছা, ড্রলিং হর্ন বাজিয়ে তারপরে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারকে আসতে বলা হলো। ফার্স্ট ইয়ার একটু বেশিক্ষণ সময় ধরে লুট করছিল, ফান মোমেন্ট, ফান টাইম। বাট ফিনিশার পাথরে গাড়ি গুতা মারছে কেন? আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, ভালো একটা জায়গা ধরতে হবে। একদম শোর সাইড থেকে, মেরিন ড্রাইভ তো এখানে নেই, বাট শোর সাইড থেকে আস্তে আস্তে এই রেইন ফরেস্ট ইয়ে তার সামনে চলে যাচ্ছে। প্যারাগ্লাইডিং করে আসার পর থেকে ফিনিক্স অবি খালি প্যারাগ্লাইডিং রিফ্লেক্স করতেছে আমাদের সাথে। দেখলেন মাত্রই বললো কি মেরিন ড্রাইভ। বাহ বাহ, যাই হোক। মেরিন ড্রাইভের সাথে প্যারাগ্লাইডিং এর কি সম্পর্ক? কেন মেরিন ড্রাইভ ওইখানে গিয়েই না প্যারাগ্লাইডিং করতে হয়? জানি জায়গাটার নাম ওইটাই বাংলাদেশে। পাহাড়ে গিয়ে করতে হয়। ও আচ্ছা, মানে মেরিনটা অন্য, প্যারাসেলিং ওটা। ও প্যারাসেলিং, ওটা প্যারাসেলিং। যাই হোক, প্যারাসেলিং হোক আর গ্লাইডিং হোক, আফটার সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ চলেন ঘুরে। ওকে গাইস, আপনারা কেউ যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান ডেফিনেটলি আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে জানাতে পারেন, একসাথে গিয়ে আমরা ঘুরে আসবো তখন। এখন T2K টিমের কাছে এসেছি ফাইটে যখন আমরা ব্যাক করলাম। T2K টিমকে দেখে এখান থেকে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। 4 জন প্লেয়ারের মধ্যে 3 জন এখনো তারা বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে, বাট আনফরচুনেটলি দলের দলনেতা লেজেন্ড এখন কিন্তু সাথে নেই। অবশ্যই লেজেন্ডকে ছাড়া বাকি প্লেয়াররা যে কি করবে সেটা এখান থেকে কিন্তু একটা দেখার বিষয়। অ্যাটলিস্ট লেজেন্ডের কাছে একটা ব্যাপার ভালো থাকছে যে সে তার বাকি 3 জন টিমমেটের পার্সপেক্টিভটা এখন কিন্তু দেখতে পারবে, সেই অনুযায়ী প্ল্যান করার একটা কিন্তু সম্ভাবনা তাদের কাছে থাকবে। Agonxi8 এর কাছে এসে পড়লাম আমরা, এবং জোনের মোটামুটি সেন্ট্রাল একটা এরিয়াতে কিন্তু এখন তারা কিন্তু থাকছে। এন্ড এখান থেকে কিন্তু আশেপাশে চতুর্দিকে এনিমি আসবে, তাদের এগেইনস্টে কিন্তু খুব সলিড কিছু পজিশন ধরার, ফাইট নেওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা থাকবে। অবশ্যই সম্ভাবনা সেটা থেকেই যাবে। আমরা i8 এর উসমানকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি এখন কম্পাউন্ডে হোল্ড করছেন এবং i8 তারা জোনে সেন্টার প্রেফার করে খেলাটা পছন্দ করছেন। যদি গত ম্যাচের দিকে দেখেন, এর আগের ম্যাচের দিকে দেখেন, বেশিরভাগ ম্যাচে কিন্তু দেখতে পারবেন তারা সেকেন্ড সার্কেল বা ওই ফার্স্ট সার্কেলে গিয়ে জোন সেন্টারটা ধরেন। জোন যদি সাপোর্ট না করে তারপরেও তারা সেন্টারে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন, বাট এখানে হঠাৎ একটা অতর্কিত আক্রমণ, সেই আক্রমণ থেকে নক করা পসিবল হয়নি। পরে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলো, গাড়ি চাপা সম্ভব হলো না, বাট হাই ভোল্টেজ পরবর্তীতে কিন্তু এখান থেকে হিল আপ করে নিতে পারবেন। টাফের থর খুব কাছাকাছি আছেন এবং দেখা যাক থর কি করেন। থর কিন্তু গত ম্যাচে পানিতে অনেকক্ষণ সার্ভাইভ করে টিমকে ভালো প্লেসমেন্ট পয়েন্ট দিয়েছিল, এবার আর হচ্ছে না, তাকে নক করা হলো। জিগলকে এখানে কিন্তু এখন আমরা দেখছিলাম, জিগল এবং তার পাশাপাশি বাকি টিমের প্লেয়াররা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মধ্যে থেকে যেহেতু কিল করার একটা সুযোগ পেলো, সেখানে তো কিলটা সে মোটেও ছাড়বে না। এত কিল হাংরি একজন প্লেয়ার কিল কি করে ছেড়ে যায়? এখানে কিন্তু কিল কনফার্ম করে নিল সামনে থাকা টিম টাফের। এন্ড এখানে মালিক এবং তার টিম মেট্রা মিলে কিন্তু 4টা কিল অলরেডি নিজের টিমের জন্য পেয়ে গিয়েছে। জিগল কিল কনফার্ম করতে সাহায্য করলেও তার নিজের পকেট কিন্তু এখনো খালি। কিল কিন্তু এখনো একটা কিন্তু করা সে শুরু করেনি। দেখা যাক সামনে কি হয়। এসজি টিম আছে, T2K আছে, এদের এগেইনস্টে হাই ভোল্টেজের কিন্তু একটা সলিড পারফরমেন্স দিতে হবে, বিকজ সবগুলো টিমই কিন্তু এখন কন্টেন্ডার হিসেবে থাকছেন
PMGC তে যাওয়ার। সো দেখা যাক আলটিমেটলি গিয়ে কারা নিজেদের পজিশনটা সেখানে আসলে সিকিউর করতে পারেন। আরো 3টা ম্যাচ এখান থেকে, মানে এই ম্যাচের পর আরো 2টা ম্যাচ থাকবে, টোটাল 3 ম্যাচ শেষ হলে তারপরে কিন্তু আমরা সেটা মোটামুটি কিন্তু আন্দাজ করতে পারবো, বলে দিতে পারবো আপনাদের সবাইকে। মালিক এবং তার টিম অপেক্ষা করছেন এখান থেকে, কিন্তু এই যে কম্পাউন্ডটাতে আসলো ভানের পাশে, এখানে কি সেই এইটাই কি সেই বাসাটা ফিনিক্স যেখানে তুমি বিল্ডিং থেকে গাছের উপর লাফ দিয়েছিলে? না, এটা না? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। না, কিন্তু গাছে ওঠা যায়। হ্যাঁ, সেটা তো মানে যারা যারা মানে এখনো জানেন না তাদের জন্য বলে রাখছি, ফিনিক্স ওপি কিন্তু এই ধরনের অনেক মানে খুব চিকি টিপস এন্ড ট্রিক্স দিয়ে থাকে, এন্ড জীবন নিয়ে অনেক টিপস এন্ড ট্রিক্স দিয়ে থাকে। জীবন নিয়ে ওগুলো ফলো না করলেও গেম নিয়ে এগুলো কিন্তু আপনারা ফলো করতে পারেন চাইলে মাঝে মাঝে। বাট যাই হোক, এখান থেকে ওতা ডাউন হয়ে গেছেন এবং অরেঞ্জি তাকেও ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাট্রিক্সের ওয়ালই তারা খুবই এখান থেকে খেপে গেছেন, মাথা টাথা গরম মনে হচ্ছে। প্রেশাস সেটা বুঝতে পেরে চলে গেল ওভার পার, এখান থেকে অ্যাটলিস্ট একা হলেও কিছু সার্ভাইভ করতে হবে, অ্যাটলিস্ট দেন নো ওয়েন টু ফল ব্যাক। যাই হোক, ম্যাবটেক্স 3টা কিল, সলিড পজিশন, ভালো অ্যাঙ্গেল, সবই আছে তাদের কাছে। ভালো এখান থেকে অ্যাঙ্গেল যেহেতু আছে, সামনে থাকা টিমকে এখানে কিন্তু ঠেকানোর চেষ্টা করা যেতেই পারে। ওপাশ থেকে কিন্তু আবার ডি ওয়ারিয়ার্সকে কি তারা দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না, বাট ওপাশে কিন্তু হচ্ছে কোয়ান্টাম রেজ এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। বাকি যারা প্লেয়ার আছেন তাদেরকে এখানে দেখতে হবে। রেজি সাইডের কথা আমি বলেছিলাম ম্যাচের শুরু, তাদের কিন্তু পজিশনটা এখান থেকে বেশ ভালো। যদি তাদেরকে এখন ওই কোয়ারি পার হয়ে সামনে এগোতে হয় ইস্টে, তাহলেই একটা প্রবলেম হবে। এছাড়া যদি জোন তাদের দিকে আসে, চিকেন ডিনার নেওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আসলেই তাদের কাছে আছে। দেখা যায় সেটা এখানে কি হয় কিনা। অন্যদিকে ম্যাবটেক্স নিজেরা এখানে কিন্তু লুট করার কাজে ব্যস্ত, সবার কাছে কিন্তু ফার্স্ট এড আইটেম মোটামুটি বেশ ভালোই আছে। সো অ্যাটলিস্ট একজন প্লেয়ারকে কিন্তু হিল ব্যাটলের জন্য এখানে বসানো যেতে পারে, সেটা একটা সম্ভাবনা থাকবে। উলভারিকে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং টি2কে রিকে দেখে স্পট করেছিল, গুলি করেছিল সেদিকে। উলভারি জানে এনিমি কোথায়, সেখানে গুলি করলেও নিজে যে জোনের বাইরে সেটা নিয়ে এখন তার মাথায় কি ভাবনা চিন্তা চলছে সেটা দেখতে হবে। অবশ্যই সেটা দেখার একটা চেষ্টা করতে হবে। ভলট্রাক্স এখন জোনের বাইরে, হিল করতে হবে তাদেরকে। উলভেরি তাদের স্মোক সাপোর্ট খুব বেশি যে আছে সেটা বলা যাবে না। স্যানক ম্যাচ আপনি খুব বেশি স্মোক কিন্তু পান না। উলভেরি হিল কি করতে পারবেন না, ব্লু জোনে যাবেন? লেটস সি। সেটা তো এখনো বোঝা যাচ্ছে না ঠিকঠাক, বাট এখানে এখন ভলট্রাক্স অ্যাটলিস্ট নক হলেও কিন্তু টিমমেটের সাপোর্ট দিতে একটু এগিয়ে যাওয়া দরকার। সাপ্রেস M4 নিয়ে এই মুহূর্তে গুলি করছিল, 4x স্কোপ দিয়ে দেখতে পেয়েছিল টি2কে রিগের মাথাটা, বাট সেই মাথাতে গুলি চালানোর আগে এখানে কিন্তু রিগ পেছনে সরে যায়, যে কারণে ভলট্রাক্স এখন আর কিন্তু অ্যাঙ্গেল পাচ্ছেন না। সরে যেতে হবে তাদের সবাইকে, সার্কেলটা এখান থেকে শিফট হচ্ছে, এন্ড এই জায়গাটায় যে শিফটটা হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে, সেটা কেন যেন মনে হচ্ছে এখানে আরো একটু ডিপ ডাউন ডাইভ হতে পারে। যে কোনো একদিকে একটা হার্ড শিফটের এক্সপেকটেশন আমি হয়তো করছিলাম, বাট সেটা যদি হয়, কার যে কপাল পুরবে আর কার যে কপালটা এখানে সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে সেটা কিন্তু সময় আমাদের বলে দেবে। আর মাত্র 30 সেকেন্ডের মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা জেনে যাব। অবশ্যই 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা সেটা জেনে যাব, বাট এখান থেকে সন্দেশ কামড় কি দেবেন সেটা কিন্তু দেখতে হবে। তার ঠিক কানের পাশে এখান থেকে মারামারি হচ্ছে, হাই ভোল্টেজ, জায়গার মধ্যে অ্যাটাকটা করে ফেলতে পারে এবং সন্দেশের নজরটা ডিফেন্ড দিকে। জেন অ্যান্ড তার বাকি টিমমেটরা কিন্তু দূরে, মানে স্প্লিট আছে, বেশ ভালো স্প্লিট আছে। প্রবীণ এখনো পর্যন্ত দেখেনি। স্যানক মানেই হাই ভোল্টেজের কামড় খাওয়া। তারা তো যে ঐতিহাসিক কামড়টা খেয়েছিল ডিটেল, ও ভাই 2 বার, ও ভাই সেই যাক, এবার আসলে সেই কামড় নিয়ে আফসোস করার কিছু নাই, বাট যেটা তাদের এখন খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে যেহেতু হায়ার গ্রাউন্ড পেয়েছে, নিচে থাকা প্লেয়ারদের এক একে কিন্তু ডাউন করতে হবে। প্রবীণ এবং তার দল সামনে যাচ্ছিল, বাট অ্যাসাসিন চমৎকার এটা নক কিন্তু বের করে নেয় এবং গাড়ি চাপা দিয়ে মুহূর্তে মিস্টার বড়কে ডাউন করে। এজে এবং তার টিমমেটরাও যে আছে সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝে যাওয়াটা উচিত, এবং এজে কে এখানে কিন্তু দেখতে পেয়েছিল, বড়কে আগে ডাউন করতে হবে। এজে পাথরের কভারে আছে সেটা কিন্তু দেখে ফেলেছে অলরেডি প্লেয়াররা। মাফি নিজে দূর থেকে গুলি চালালেও কোনো ধরনের ওপেনিং এখানে কিন্তু বের করতে পারেনি। এজে এখান থেকে কিন্তু এখন আবার নকআউট হয়ে গেল, অ্যাসাসিন পাল্টা নকআউট হয়ে গেছে, বাট অ্যাসাসিন যেই পজিশনে আছে এখান থেকে কিন্তু বাঁচানো সম্ভব। জিগল গিয়ে আগে কিল কনফার্ম করছে ভাই, তারপরে যা খুশি তা করা যাবে। গাড়িটাকে 7 নিয়ে আসতে হবে এবং সেই কারণে তার একটু পেছনে সরে গেল। মালিককে বাঁচানো দরকার, পেছনে এখান থেকে চলে যেতে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে জিগলকে, বাট প্লেয়ার বাঁচাতে গিয়ে নিজের জান এখানে কবজ করা যদি আবার হয়ে যায় সেটা কিন্তু আরো বেশি একটা সমস্যার কারণ। রিভাইভ চলে আসলো, রিভাইভ পেয়ে যাওয়ার পর দুজন মিলে এই ল্যাম্বরগিনিটা চালিয়ে চলে যেতে পারবে জোনের মধ্যে। খুব একটা টেনশন কিন্তু তাদেরকে তাই আর করতে হচ্ছে না। পেছনে টি2কে আছে এবং এই টি2কে দলটা এখন কিন্তু হাই ভোল্টের জন্য বিরাট বড় একটা সমস্যার কারণ হতে পারে। অবশ্যই সেই সমস্যার কারণ হয়ে যেতে পারে। হাই ভোল্টেজের মালিক তাকে এখন পিক করে জিগল সাথে সাথে চলে যাবেন, রোটেশনটা স্টার্ট করে দেবেন। সন্দেশ অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু দেখছিলেন কিন্তু গুলি করলেন না, যেতে দিলেন চুপচাপ। জেনকে দেখলেন, এন্ড জেনের সাথে 2 vs 1।
কিন্তু তারা তো জানতেন না যেখানে আরো প্লেয়ার আছে, মালিককে স্পট করতে হবে। মালিককে কিন্তু দূর থেকে ফায়ার করা হচ্ছে। সন্দেশ তিনি নিজে অ্যাটাক ফেস করতে পারেন, ঠিক গাড়ির পেছনে কিন্তু প্লেয়ার আছে, দেখে ফেলেছেন ইউএমপি দিয়ে ট্রেড নক এবং কিলটাও সিকিউর হয়ে যাবে। হাই ভোল্টেজে আরো প্লেয়ার থাকবে দূরে, রিভাইভ কয়জনকে করবেন, ফোর্থ সার্কেল, ড্যামেজ হাই, দেখা যাক। এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে গেল হাই ভোল্টেজের জন্য। শুরুতে তারা জিগলকে হারিয়েছে, তারপর তারা এখন মালিককে হারালো, অ্যাসাসিন এবং প্রবীণ। তারা এখান থেকে কতটা প্লাস পয়েন্ট অ্যাড করতে পারে সেটাই জাস্ট দেখার বিষয়। সামনে মধ্যে সন্দেশ আসছে এন্ড এটা বিশাল একটা মিস ছিল। ওই পাশ থেকে লাস্ট পর্যন্ত সন্দেশ গিয়ে একটা ড্রপ শট দিল এবং 1v3 করে হাই ভোল্টেজকে পিএমপিএল সিজন 6 এর চ্যাম্পিয়ন দলকে এই মুহূর্তে কিন্তু পরাহত করা হয়েছে। কংগ্রেচুলেশনস। এখান থেকে এখন বাকি 7 জন প্লেয়ারের যে লুট ক্রেট আছে সেখান থেকে যদি 10টার বেশি ফার্স্ট এড পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু হিল ব্যাটল করার জন্য এখানেই বসে পড়াটা আমি বলবো তার জন্য বেশ ভালো একটা সাজেশন হতে পারে। ওখান থেকে লুট কতগুলো পাবে জানি না, বাট 10টা ফার্স্ট এড অলরেডি হয়ে গিয়েছে, তো মোটামুটি ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ফার্স্ট এড যেহেতু আছে, তো সেই ফার্স্ট এড গুলো কাজে লাগিয়ে মোটামুটি অ্যাটলিস্ট 5 বা 6 নম্বর সার্কেল পর্যন্ত সার্ভাইভ করার কিন্তু চেষ্টা করা যেতেই পারে। অবশ্যই সেই চেষ্টা করা যেতেই পারে। এখন i8 এর হোস্টকে দেখতে হবে, ওখানে ম্যাগনাসের প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করার একটা চেষ্টা চলছে। নকিস ওয়াইপড আউট, পুরোপুরি তাকে ফিনিশ আউট করে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড ম্যাগনাস ব্লু জোনটা কিন্তু অনেককেই ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে, কারণ এই ধরনের সার্কেল আপনি খুব বেশি একটা দেখতে পান না ডকের দিকে, ক্যাম্পং এর দিকে কিংবা লাকাওয়ের দিকে। খুব কমই স্যানক জোন আমরা যেতে দেখেছি। এই ম্যাচটায় যাচ্ছে এবং খেলোয়াড়রা কিভাবে রেসপন্ড করে সেটার দিকে সেটা কিন্তু দেখতে হবে। ডিআরএসের গ্যান্তেস স্টিল সার্ভাইভিং, ফিনিশার চলে গেল, গুলি করার চেষ্টা, এবং গ্যান্তেস সোলো প্লেয়ার, নর্মালি তিনি হিল ব্যাটল করে থাকেন, বাট আজকে তার কাছে হিলিং নেই, প্লেয়ারও নেই, ম্যান পাওয়ারও নেই, কিছুই নেই, আছে শুধু বুক ভরা আশা এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রত্যাশা। আশা এবং প্রত্যাশা কিন্তু ছিল i8 এরও, এবং সেখানে কিন্তু এখনো তারা কিন্তু একটা সুযোগ বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেদের। 4টা কিল আছে এবং 4 জন প্লেয়ার তাদের এখনো যেহেতু সার্ভাইভ করছে, এই ম্যাচ থেকে একটা চিকেন ডিনার কিন্তু যদি আসে একটা বড় জাম্প কিন্তু করা সম্ভব। তারা অলরেডি পিএমজিসি এর জন্য কোয়ালিফাই করে ফেলেছে এবং এখানে এখন তাদের মেইন প্রায়োরিটিটা হবে হচ্ছে যে করেই হোক এখান থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রাইজ মানি কালেক্ট করা। প্রাইজ মানিটা কিন্তু এখানে অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কিন্তু কাজ করছে। অ্যালেক্স এবং তার দল গিয়ে জলিনকে ডাউন করে দিল এবং আরো একটি কিল পেয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের কিল সংখ্যা এই মুহূর্তে কিন্তু আরেকটা বেশি বেড়ে যেতে পারে। ওই পাশ থেকে i8 ডেমো, ও পাশে খেয়াল রাখছে ম্যাগনাসের প্লেয়ারদের দুজনকে মিলে কিন্তু আমরা খেয়াল করে দেখছিলাম স্টলওয়ার্ড যেই জায়গাটাতে আছে দে হ্যাভ এ প্রিটি গুড সার্কেল। রেজিসাইড সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু এগোচ্ছে, আমরা ভাজ এবং নকটকে কিন্তু এখন সামনে চলে আসছে দেখলাম। স্টলওয়ার্ডের কাছে যেহেতু জোন আছে এই জায়গাতে স্টলওয়ার্ডের চিকেন ডিনার হওয়ারও কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে। অবশ্যই সেখানে তারা সম্ভাবনা রেখেই যাচ্ছেন। সামনে গডলাইক স্টলওয়ার্ড, ভি টপ ধরে রাখছেন টি20, এবং টি20কে কিন্তু আমরা শুরুতে দেখতে পেয়েছিলাম একটা বেশ চমৎকার ক্লাচ করতে। সেই ক্লাচ করার পর এখন তারা কোন দিকে এগোবেন? গডলাইক স্টলওয়ার্ড তারা পারবেন আরেকটা চিকেন বের করতে, যাতে কিন্তু একটা চিকেন দরকার। অলরেডি টপ 11-এ আমরা চলে এসেছি। এই ম্যাচে খুব বেশি হিল ব্যাটেল আমরা দেখতে পারবো কিনা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত কিন্তু বলা যাচ্ছে না, হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। সো লেটস সি। টপ ব্যাকলাইনের ব্যাপারে এখন ক্লিয়ার কাট আইডিয়া নেই। i8 তারা 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করেছেন, আস্তে আস্তে ঢুকছেন জোনে, স্নেকিং করতে করতে। সামনে লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা কম্পাউন্ড আছে, সেই কম্পাউন্ডে কিন্তু টিম থাকবে। এখানে সেটা কিন্তু একটা বড় প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কিন্তু থাকছে। অন্যদিকে স্টলওয়ার্ডের অ্যাকশন এবং তার দলের বাকি সদস্যদেরকে এখন কিন্তু জাস্ট এই কম্পাউন্ডটা হোল্ড করে কিন্তু আমরা থাকতে দেখতে পাচ্ছিলাম। অ্যাকশন অন্যদিকে খেয়াল রাখছেন যেদিক থেকে রেজিস্টারের প্লেয়াররা এগোবে একের পর এক। নকটকে হয়তো দেখে ফেলেছে, বাজ আগেই নকড আউট, এবং এখানে কিন্তু নকটাও যদি ওয়াইপ আউট হয়ে যায় আমার যে আশাটা ছিল সেই আশাটা কিন্তু পরিপূর্ণ হতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবো আমি। তো সেটা একটা ব্যাপার। স্টলওয়ার্ডের উপরে পুরা জোন, এন্ড এখান থেকে কিন্তু চিকেন ডিনার আসলো বলে সম্ভাবনা কিন্তু তাদের এখন অনেকটাই বেশি থাকছে। অবশ্যই অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে তাদের কাছে। গডলাইক স্টলওয়ার্ড স্ট্রাই তারা কম্পাউন্ড ধরে খেলছেন এবং তারা ফুল জোন সাপোর্টটা পেয়ে গেছেন। হয়তো এই ম্যাচটা চিকেনও তারাই পেয়ে যাবেন, খুব অসম্ভব কিছু না। ম্যান পাওয়ার আছে, জোন আছে, জোন কন্ট্রোল আছে, আর কি লাগে আপনার। ব্যারন কিন্তু এখানে 3টা অ্যাডমিশন নিয়ে ডমিনেশনে চলে এসেছেন। ম্যাগনাসের জেন তিনি ডাউন হয়ে গেছেন জোনের বাইরে। i8 তারা আস্তে আস্তে ঢোকার চেষ্টা করছেন জোনে, বাট i8 তাদের ইনিংসটা কিন্তু বিশাল একটা লড়াই হবে, এবং ওইখানে যদি মেপটেক্স দেখেন, মেপটেক্স এসে বাম হাত কিন্তু ঢুকিয়ে দেবেন। i8 অ্যালেক্স ইজ টেকেন ডাউন। অ্যালেক্স এখান থেকে কিন্তু ডাউন হয়ে যায়। ওই পাশে এখন অ্যাকশনকে দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে, তারা নজর রাখছে, বারবার করে এখান থেকে দেখার চেষ্টা করছে যাতে যে করেই হোক টি20 কোয়ার্টি বা বাকি কাউকে এখান থেকে স্পট করতে মিস না হয় এই প্লেয়ারদের। টি20 কোয়ার্টির প্লেয়ার এখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসছে একের পর এক, এবং উজম এবং তার টিমকে দেখা যাচ্ছে ম্যাবটেক্সের বিপক্ষে এখন কিন্তু একটা সলিড পজিশন তাদের ধরতে হবে। এর আগের ম্যাচে 17 কিল করেও তাদের কিন্তু চিকেন ডিনারটা আসলো না। ভাগ্য সেখানে তাদের সুপ্রসন্ন হয়নি, বাট এবার কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে i8 কে ঠেকিয়ে দেওয়ার। একটা নেট করেছে, সেই নেটে কিন্তু অনেকটা সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল i8 এর প্লেয়াররা। দুজন প্লেয়ার ড্যামেজ খায়, বাট একটাও কিন্তু নক বের হয়ে আসেনি। জাস্ট এখান থেকে যদি তাদের একটু এইচপিটা দেখতাম, হাফের থেকেও কিন্তু কম এইচপি ছিল।
গোস্ট, এখানে আছে আইকিউ নকড আউট, গোস্ট এবং উজম দুজন মিলে এখানে কিন্তু টিমমেটদেরও বাঁচাতে হবে, এনিমিদেরকেও রিপেল করতে হবে। সো অনেক দিকেই এখানে কিন্তু এখন সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে টিম i8 এর। ওয়ালি ডাউন, হার্শির অবস্থা খারাপ, হার্শি টিমমেটের অবস্থা খারাপ, শুধুমাত্র একটা প্লেয়ারই বেঁচে আছে তাদের। দেখা যাক এইখান থেকে ম্যাপটেক্স কতটা প্লাস পয়েন্ট নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। উজম গডলেসকে নকআউট করে ফেলে এবং সেখানে তার যে শটগানটা চলছে সেই এক শটগান দিয়ে কিন্তু গডলেসের পুরোপুরি কিন্তু মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্যই সেটা কিন্তু তাদের চেষ্টা করতে হবে। এখান থেকে চোখের সার্ট, তারা ব্রোকেন ওয়াল থেকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন সামনের দিকে। গডলাইক স্টলওয়ার্টের উপরে প্রিফার কিছু যাবে, সামনে জ্বলছে আগুন, দে আর জাস্ট বার্নিং। অ্যাকশন ইজ টেকেন ডাউন বাই টাফ জোকার। জোকার একটা ওপেনিং কিন্তু বের করেছেন, এখান থেকে ছাদা ওঠার মনে ট্রাই করছেন, বাট একটু প্রবলেম হবে ওখান থেকে। স্ক্রাই অ্যান্ড টপ তারা কন্টিনিউয়াসলি প্রেশার ফেস করছেন। এই চ্যালেঞ্জ যদি একটাবার তারা ক্লিয়ার আউট করতে পারেন তাহলে চিকেন চলে আসবে। তাদের কম্পাউন্ড আছে, কম্পাউন্ডে এখন সব দিক থেকে গ্রেনেড, ইউটিলিটি সবকিছু আসতে থাকবে এবং একই সাথে যাতে মাল্টিপল প্লেয়ার নক না হয় সেটাও কিন্তু এনশিওর করতে হবে। T20 এক্সপার্টি তারা আস্তে আস্তে করছেন। অ্যান্ড ওয়ান্স এগেইন টপ 5 এ কিন্তু আমরা মাল্টিপল পাকিস্তানি এনিমি আসছিল নাকি? আচ্ছা যাই হোক, এনিমি এসেছিল কিনা জানি না। এখান থেকে গোস্ট এবং উজম তাদেরকে এখানে ঠেকানোর জন্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোল্ট্রাক্স রেডি, বাট ভোল্ট্রাক্সের টিমমেট এবং সে নিজে দুজনেই কিন্তু নকড আউট। উলবারির অবস্থা খারাপ, উলবারি এখান থেকে সার্ভাইভ করতে পারবে। স্মোক এখান থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছিল, বাট না, সেটাও কিন্তু আর হলো না। T20 কোয়ালিটিকে এখানে কিন্তু স্টলওয়ার্ট এবং i8 দুটো টিমের যৌথ প্রযোজনায় পুরোপুরি ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো। পিকা এখান থেকে মাথা বের করলেই সেই মাথাটাকে এই মুহূর্তে কিন্তু ঝাঁঝরা করে দেওয়ার চেষ্টা করছে গোস্ট। এখানে নেটটা পারফেক্ট হলে কিন্তু অবশ্যই একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। পিকা এখান থেকে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। স্প্রাই এখানে বসে আছে, একটা নিয়ে এখানে একটা শট করেছিল, বাট স্প্রাই এতটা বেশি ড্যামেজ খেলো কিছু কিন্তু আর করা থাকছে না। টপ এডগারকে ডাউন করে জোকার স্যার এই মুহূর্তে আসবেন, বাট জোকার স্যার এখানে এসে কিন্তু নকটাই করে নিল। টপ এখন কিন্তু সম্ভাবনাটা পেয়ে গিয়েছে, হিল আপ করে নিতে পেরেছে আরো একবার এবং হিল করে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। জাম্প শট করে ফিনিশ করে দিল এন্ড টপ গোয়িং ফর দ্য ফাইনাল ব্লো। টপ 3 আমরা এসে পড়েছি, ডেমো ওখান থেকে ডাউন করে নেয় এন্ড ডেমো এখান থেকে কিন্তু সেকেন্ড পজিশন পর্যন্ত চলে আসতে পেরেছে। ভাই এই প্লেয়ারটা কি করে যে বাঁচে প্রতিবার আমি এটাই বুঝি না। মানে আইএসসি থেকে আর কেউ বাঁচুক না বাঁচুক, ডেমো লাস্ট পর্যন্ত বাঁচবে এটা মোটামুটি কিন্তু কনফার্ম ধরাই যায়। লাস্টে গিয়ে কি করবে, আর কিছু করার নেই। না, গুড চয়েস বাট এরকম ক্লিয়ার ডিসিশন, এতটা ক্ল্যারিটি, সিদ্ধান্তে এতটা কনফিডেন্স খুব কম প্লেয়ারকে দেখা যায়। নর্মালি দেখা যায় যে সোলো প্লেয়ার কি করবে, একটু ফাইট নেওয়ার চেষ্টা করে, একটু চেষ্টা করে, কিন্তু এই যে ক্ল্যারিটিটা, এই ক্ল্যারিটিটা আমি অনেকদিন পরে দেখলাম এবং খুব স্পষ্টভাবে দেখলাম ডেমোর কাছে। ব্যাপারটা দেখে আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয়েছে। এন্ড দেখা যাক পরবর্তী যে ম্যাচগুলো আছে সেখানে কি এ ধরনের ফায়ার পাওয়ার আবারও আমরা তার কাছ থেকে দেখতে পাই কিনা, এই ধরনের ট্রিগার ডিসিপ্লিন আবারও দেখতে পাই কিনা। বাট গডলাইক স্টলওয়ার্টের যারা সমর্থকরা আছেন তারা কিন্তু এখান থেকে আরো একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন, তার কারণ এই মুহূর্তে তারা চলে এসেছে দ্বিতীয় পজিশনে। টপ 2 তে তারা আছে 884 ড্যামেজ দিয়ে। তারা কিন্তু 6টি এলিমিনেশন বের করে এবং 6টি এলিমিনেশনের কারণে তাদের পয়েন্ট সংখ্যা বেড়ে এই মুহূর্তে কিন্তু হয়েছে 21। কংগ্রাচুলেশনস। এন্ড আরেক ধাপ কিন্তু এগিয়ে গেল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে এর পরের যে 2টা ম্যাচ আছে সেই 2টা ম্যাচে কি পরিমাণ ইনসাইন খেলা যে দিতে হবে সেটা কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারছেন। বাট ডিআরএস কিন্তু এই ম্যাচে ভালো খেলেনি, সো অবশ্যই পয়েন্টের যে পার্থক্য ছিল সেটা কিছুটা হলেও কমে যাবে। আমরা এখন ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব এবং বিরতির পর আমরা চলে আসবো পোস্ট ম্যাচ অ্যানালাইসিস গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে।
হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম ব্যাক টু PMPL সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ। সাথে এই মুহূর্তে আছি DRS গেমিং এবং আমার সাথে কিন্তু জয়েন করছে ফিনিক্স অফি। কথা বলবো স্যানকের পরের পোস্ট ম্যাচ অ্যানালাইসিস নিয়ে। কত চমৎকার একটা ম্যাচ কিন্তু আমরা দেখলাম এবং এই চমৎকার ম্যাচটার পর প্লেয়াররা কিন্তু যারা যারা আসলে অপেক্ষা করছিলেন স্টলওয়ার্ডের খেলা দেখার জন্য, তারা কিন্তু ফাইনালি একটু এখন কিন্তু স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। চমৎকার একটা ম্যাচ খেলে তারা কিন্তু একটা চিকেন ডিনার নিয়ে গেল এবং সেখানে তাদের সংগ্রহ ছিল 21টি পয়েন্ট। অবশ্যই 21টি পয়েন্ট তারা বের করেছেন। জোন সাপোর্টটা তারা পেয়েছেন একদম লাস্ট মোমেন্টে, কিন্তু সেটা ইজি ছিল না ডিফেন্ড করাটা। একদিক থেকে পাকিস্তানি টিম, একদিক থেকে মঙ্গোলিয়ান টিম, একদিক থেকে নেপালি টিম, সব টিম মিলে তাদেরকে কিন্তু সারপ্রাইজ করার ট্রাই করেছে, বাট স্টিল তারা এখান থেকে সার্ভাইভ করেছেন। তবে এমভিপি হিসেবে আছেন ওয়ালি। 5টা এলিমিনেশন তারা নিয়েছেন এবং খুবই অ্যাগ্রেসিভ কিছু পারফরমেন্স তাদের কাছ থেকে এসেছে। অবশ্যই খুবই এগ্রেসিভ কিছু খেলা এখান থেকে তাদের কাছ থেকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। 688 ড্যামেজের বিনিময়ে 5টা এলিমিনেশন বের করতে পারাটাও কিন্তু আসলে খুব অল্প কিছু না, বেশ ভালো কিন্তু খেলেছে এখানে প্লেয়ার ওয়ালি ফ্রম ম্যাপটেক্স। বাট অন্যদিকে ওয়ালির টিমমেটরা কি পারফরমেন্স দিল সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো কিছুক্ষণ পরে, যখন ওয়ালির পাশাপাশি এমভিপি লিস্টের বাকি প্লেয়ার যারা যারা আছেন তারা এখান থেকে কিন্তু যখন আমাদের সাথে জয়েন করবেন। এখানে অবশ্যই স্টলওয়ার্টের টপের কথা বলতে হবে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু এখান থেকে ফাইট কিন্তু তারা মেকশিওর করছিল। বাট লাস্ট মোমেন্টে ডেমোর কথা এখানে কিন্তু মেনশনেবল, তার কারণ টিমমেটদেরকে টিমমেটদের যে আশাটা ছিল সেটা বাঁচিয়ে রাখারও কিন্তু চারটেখানি কথা নয়। যেভাবে টিমমেটদেরকে ঠেলে নিয়ে টপ 2 পর্যন্ত সে গিয়ে আসলে তৃতীয় হলো, চমৎকার ছিল ব্যাপারটা। অবশ্যই বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার। প্লেয়ার ফোকাসে আমরা ব্যারনকে দেখতে পারবো 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে এবং খুবই লো স্কোরিং একটা ম্যাচ ছিল। যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারদের কথা বলেন, বাকি স্যানকগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে সেখানে কিন্তু আমরা খুব বেশি কিল শিকার করতে দেখতে পাইনি। তবে অ্যাসাসিনকে প্লেয়ার ফোকাস বা এই টপ প্লেয়ারদের ভিতরে দেখতে পেয়ে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে এবং হাই ভোল্টেজের অ্যাসাসিনের জ্বলে ওঠাটা খুব দরকার, খুব ইম্পর্টেন্ট। অবশ্যই অ্যাসাসিনের জ্বলে ওঠাটা কিন্তু খুবই বেশি দরকার। লাস্ট ম্যাচটা ভালো চেষ্টা ছিল তাদের তরফ থেকে, বাট সেখান থেকে আসলে পরিপূর্ণতা আসেনি। তো অবশ্যই আপকামিং দুটো ম্যাচে কিন্তু আমাদের এক্সপেকটেশন থাকবে তারা যাতে আরো বেটার পারফরমেন্স দিয়ে উপরে উঠে আসতে পারে। হাই ভোল্টেজ ওয়াজ ডুইং ওয়ান্ডারফুল। পাশাপাশি টাফ টিমের কথা বলতে গেলে তাদের লাকটাই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা একটু খারাপ দেখেছিলাম। T2K সন্দেশও কিন্তু বেশ ভালো চেষ্টা করে গিয়েছিল, একটা 1v3 দেখতে পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে আমরা। এবার ম্যাচ সামারিতে কিন্তু চলে এসেছি, যেখানে এলিমিনেশন, ড্যামেজ এবং অ্যাসিস্ট 3 দিক থেকে কিন্তু ওয়ালি ছিল সবার উপর। অন্যদিকে ডকের কথা বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি হিলিং কিন্তু তাকে করতে দেখা গিয়েছে। অবশ্যই সর্বোচ্চ পরিমাণ হিলিং তাকে করতে হয়েছে। তবে যদি আপনি স্যানকের সাথে তুলনা করেন, এই ম্যাচটায় কিন্তু খুব বেশি আমরা হিল ব্যাটল করতে দেখতে পাইনি এবং জ্ঞানতে যিনি হিলিং স্পেশালিস্ট এবার সিজনে, তিনি কিন্তু নাই জায়গাতে। টপকে দেখতে পেয়ে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে এলিমিনেশন লেডার বোর্ডে, বাট 3টা এলিমিনেশন খুব বেশি না, তাকে অবশ্যই জ্বলে উঠতে হবে। অ্যান্ড গডলাইক স্টলওয়ার্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দেখা যাক তারা রিচ করতে পারেন কিনা। এই ম্যাচে যেহেতু চিকেন এসছে, নিশ্চয়ই তারা ডিআরএস এর সাথে যে পার্থক্য ছিল সেই পার্থক্য একটু কমাতে পারবেন। অবশ্যই ম্যাচ র্যাঙ্কিংটা এখান থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে গডলাইক স্টলওয়ার্ড 21 পয়েন্ট, তারপরে IHC তারা পেয়েছে 18 পয়েন্ট, I8 তারা পেয়েছে 16 পয়েন্ট এবং ম্যাপটেক্স, স্টাফ, এখানে T20 কোয়ালিটি সবগুলো দলকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট 10-এর মতো পয়েন্ট নিতে দেখা যাচ্ছে। এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় প্লাস পয়েন্ট তাদের সবার জন্য। বাট বটমে থাকা যে দলগুলো আছে তাদের অবস্থা কিন্তু এখান থেকে একটু খারাপ হয়ে গেল, তার কারণ এখান থেকে দুটো দল 0 পয়েন্ট, 3টা দল 1 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছে। অবশ্যই এখান থেকে তারা যেহেতু পয়েন্ট পাননি সেটা কিন্তু মুশকিল। এবং যদি এলিমেন্ট্রিক্সের কথা বলেন, এলিমেন্ট্রিক্স দলটা সেই ফাইনালের পর এখন কিন্তু আর খুব বেশি একটা পারফর্ম করতে পারছে না। প্রায় এরাঙ্গেল, মিরামার, স্যানক প্রত্যেকটা ম্যাচে তাদের প্রবলেম হচ্ছে এবং এই ম্যাচে যেটা তাদের সবচাইতে বড় স্ট্রেংথ, স্যানহক মানেই এলিমেন্ট্রিক্সের জন্য ভালো ম্যাচ, সেটা কিন্তু আর এখন বাস্তব থাকছে না, আর সত্যি থাকছে না। শূন্য হাতে বিদায় তাদের। অবশ্যই শূন্য হাতে এখান থেকে কিন্তু তাদেরকে আসলে বিদায় নিতে হলো। বাট এটাই শেষ নয়, আরো কিন্তু ম্যাচ থাকছে। সো সেই ম্যাচগুলোতে কেমন পারফরমেন্স হবে সেটা কিন্তু এখন এক্সপেকটেশন থাকবে আমাদের। এরপরে আমাদের PMPL সিজন 6, মানে যদি আমরা সিজন 6 এবং সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ দুটোকে একটা হিসেবে ধরি, তাহলে সেটার শেষ এরাঙ্গেল ম্যাচটা কিন্তু হতে যাচ্ছে। সো সেই শেষ এরাঙ্গেল ম্যাচে কে আসলে চিকেন ডিনার নেবে সেটা কিন্তু একটা এক্সপেকটেশন আমাদের কাছে থাকবে। সো সেটা আমরা দেখতে চাইবো। Oppo F21 Pro মোমেন্টস গুলো আমাদের সামনে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে এবং স্যানহকের সবচেয়ে চমৎকার কিছু ফাইট আমরা আরো একবার দেখে নিতে চাই আপনাদের সাথে। অবশ্যই দেখে নিতে চাই আমরা। গ্র্যাভিটির এই ফাইটটা আমরা খুব ভালোভাবে কিন্তু তখন দেখতে পাইনি, বাট এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আসলে কি হিসেবে তিনি খেলাটা কন্টিনিউ করেছিলেন। সত্যি বলতে গেলে কাবিন কিন্তু বুঝতে পারেননি আসলে অবস্থানটা কোথায় ছিল। IHC চমৎকার কুকনেড, সিরিয়াস বুঝতে পারেনি এরকম কিছু একটা হতে পারে। ম্যাগনাস জোনের বাইরে থেকে অ্যাপ্রেশনটা দেখাচ্ছিলেন। আইসি অফ গার্ডে কট অফ হয়ে যায়, ব্যারনের কাছ থেকে আক্রমণটা আসে। অ্যান্ড T20 এক্সপার্টি
এই জায়গাতে স্টলওয়ার্ড তাদেরকে খুব বেশি একটা বিপদে ফেলতে না পারলেও উপর থেকে i8 কিন্তু 12টা বাজিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই এখানে এখন কিন্তু আপনাদের সামনে শিডিউলটা আমরা দেখাচ্ছি। শিডিউলটার আগের ম্যাচগুলো হিসাব যদি আমরা করি সেখানে কিন্তু একটু মানে ওভারঅল র্যাঙ্কিংটাও আসতো। এবার কিন্তু ওভারঅল র্যাঙ্কিং এর আগেই শিডিউলটা চলে আসলো। সো বুঝতেই পারছেন আপনাদের জন্য কিছুটা সাসপেন্স এখানে কিন্তু হচ্ছে করার ব্যবস্থা কিন্তু করা হচ্ছে। এরাঙ্গেলের এই মুহূর্তে ম্যাচে আমরা চলে যাব এবং সেই ম্যাচটা কিন্তু হবে দেখার মতো। দেখতে চাই সেই ম্যাচে কারা চিকেন ডিনার নেয়। অবশ্যই সেটা দেখতে হবে। শেষ ম্যাচগুলোতে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে এবং অনেক ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে, কারণ সেখানে আমরা গেট কিপিং করতে দেখতে পারবো। সেটা সেই ব্যাপারে কথা বলতে এখন আমাদের সাথে জয়েন করবেন স্পার্কি গেমিং। দেখো ফিনিক্স, সানক গেল, এলিমেন্ট্রিক্স থাকলো না, সত্যি একটা বড় ব্যথা কিন্তু এখানটা এলিমেন্ট্রিক্সের ফ্যানগুলোর জন্য হয়েছে। বাট ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস না দেখানো এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যান্সের জন্য ব্যথা হয়েছে, কারণ সবাই দেখতে চায় যে কি ডিফারেন্সে কারা বসে আছে। এই ম্যাচে ডিআরএস কিন্তু আবারও খারাপ খেলেছে, বাট এত কুশন তারা আগে নিয়ে রেখেছিল, তাদের কোনো টেনশনের ব্যাপার এই ম্যাচে পর্যন্ত নেই। বাট T2K আর এসজির মধ্যে কি সেকেন্ড স্লটটা নেবে সেই লড়াই কিন্তু চলতে থাকবে। ফাইনাল এরেঙ্গেল অফ PMPL এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ, আমার প্রেডিকশন হবে T2K। DRS ওকে, আমার প্রেডিকশন DRS দে হ্যাভ টু বি দ্য চ্যাম্পিয়ন। এত ভালো খেলেছেন, এত ভালো আশা জাগিয়েছেন, এত ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছেন, দে ক্যানট লুজ। একদম তীরে এসে তরি ডোবানো এটা হতে পারে না DRS এর জন্য, সেটা খুবই হার্ড ব্রেকিং একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। মানে গডলাইক স্টলওয়ার্ড যেই একটা ট্রেডমার্ক সেট করে গেছে, যে লেভেলটা সেট করে গেছে, সেই লেভেলটাও ভাঙাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি ওভারঅল স্পোর্টসের গ্রোথটা দেখতে চান। একই দলের কাছ থেকে বারবার ডমিনেশন, একই দলের কাছ থেকে ওয়ান সাইডেড ডমিনেশন সেটা যদি আসতে থাকে, তখন বাকি দলগুলো কিন্তু ওই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নটা দেখে না, স্বপ্ন দেখা ভুলে যায়। সেই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হলেও এখন নতুন একটা চ্যাম্পিয়নের দরকার। সেই নতুন চ্যাম্পিয়ন DRS বাদে অন্য কোনো দল হলে আরও ভালো হতে পারতো। সেটা যদি T2K হতো বা এলিমেন্ট্রিক্স হতো বা সেখান থেকে SG হতো, আরও ভালো হতে পারতো। বাট অ্যাটলিস্ট একটা নতুন টিম দরকার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। সেটাই দেখে নিতে হবে কে হয় সেই চ্যাম্পিয়নটি। আপাতত এখনো আমাদের সামনে সেই রেজাল্ট আসতে আরো দুটা ম্যাচ বাকি থাকবে, ফাইনাল এরেঙ্গেল বাকি থাকবে। অ্যান্ড সেই ফাইনাল এরেঙ্গেলের জন্য এখানটা কিন্তু সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছে, কেমন করে তারা পারফরমেন্স দেয় দেখে নিতে হবে, সেই পারফরমেন্সটা কেমন বের হয় সব প্লেয়ার্সদের মধ্যে। বাট তার সাথে ফিনিক্স এখানটা আমাদের মাথার মধ্যে এই জিনিসটা ঘুরতেছে যে টিআরএসকে কি কেউ ডিথ্রোন করবে এই টপ পজিশন থেকে। চান্সেস আছে, খুবই কম বাট আছে। সেইটা করার জন্য বিশাল বড় বড় গেম লাগবে। বাট লেটস সি কি হয়, কেমন করে কি তৈরি হয়। ডাইরেক্ট আর আপনাদেরকে ওয়েট করাতে চাই না, কারণ সব প্লেয়ার্সগুলো লবির মধ্যে চলে এসেছে। অ্যান্ড কিছুক্ষণ পর সেই প্লেয়ার্সগুলো কিন্তু ফ্লাইটের মধ্যে উঠে পড়বে অ্যান্ড আমাদের ফাইট প্ল্যানটা আমরা দেখতে পেয়ে যাবো। আর যেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি তার আগে আমাদের 64 সুপার হিরোস, সুপার প্লেয়ার্স, তারপর ফ্লাইটটা, যে ফ্লাইটটা এখানটায় থাকবে প্রিমক্স থেকে, লিপঅফ থেকে। অবশ্যই এখানে প্রিমক্স থেকে লিপঅফ পর্যন্ত ফ্লাইট প্যাথটা স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই ফ্লাইট প্যাথে আবারও i8 এর জন্য ঝামেলা, আবারও i8c এর জন্য ঝামেলা। লাস্ট ইরাঙ্গেলা দেখতে পেয়েছে i8c যেতে প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে, তবে যাওয়ার সময় তারা কিন্তু একটা প্লেয়ারকে পেয়েছিল এবং ইফ আই এম নট রং সেটা ছিল সিরিয়াস। এবং এখন জিনিসটা আমার মাথায় আসলো, সিরিয়াস, স্যানহক এবং ইরাঙ্গেল দুইটা ম্যাচেই একা ফিনিশ হয়েছে এবং ফিনিশ হয়েছে i8c এর কাছে। হোয়াট আ ব্যাড লাক। যাই হোক, এখান থেকে কিন্তু DW মিলিটারি বেসে চলে যাচ্ছেন গডলাইক স্টলওয়ার্ট, তারা জাম্প করে দেবেন একটু পরে উপরের উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে। তারপরে যখন এলিমেন্ট্রিক্স, তাদের খুব বেশি একটা সমস্যা হচ্ছে না এবারকার ফ্লাইট পাথ অনুযায়ী তাদের ড্রপে নামতে কোচিংটিতে চলে যাবে ম্যাগনাস এবং হাই ভোল্টেজ, তারা স্কুল পার হয়ে তারপরে রোজক এবং তাদের ওয়াটার সিটির ড্রপটা মেনটেন করবেন। অবশ্যই তারপরে কিন্তু সেই ড্রপটা তারা মেনটেন করবে। অ্যান্ড ফাইনাল এরেঙ্গেল ম্যাচ, টুর্নামেন্ট শেষ হবে মিরামার দিয়ে। মিরামারে পাকিস্তানি ডমিনেশন থাকে শেষ দিনে। মিরামার প্রত্যেক দিনের শেষ মিরামারে পাকিস্তান খুব ভালো খেলেছে, আজকেও সেখানটা সেই পাকিস্তানি ডমিনেশন দেখতে পাবো কিনা সেটা একটা কোশ্চেন মার্ক থাকবে, বাট এরকম জোন দেখতে পারবো। চল ফিনিক্স, তুমি কিছু একটা স্ট্যাটস লাগাচ্ছিলে, সেই স্ট্যাটসের অ্যান্সারটা দাও, জোনটা কোথায় যেতে পারে?
এই জন্য আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন না, বাট যদি বলেন তাহলে অরেঞ্জি যে জায়গায় আছে ওইখান থেকে ম্যাগনাসের ফাস্টার যে জায়গায় আছে ওই জায়গা পর্যন্ত যে কোনো একটা জায়গাতে, মানে ফাস্টার টু অরেঞ্জি। বাট মানে আমি একটা স্ট্যাটস জানতে পেরেছিলাম খুব টপ লেভেল একটা টিমের কাছ থেকে, খুবই টপ লেভেল একটা টিমের কাছ থেকে, সিক্রেট স্ট্যাটস নিজের কাছে রাখো। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ মানে ওই স্ট্যাটস অনুযায়ী যদি হয় তাহলে এই টাইপের জোনে আপনি করতে পারেন না। বাট ওটার একটা মডিফিকেশন আছে, সেই মডিফিকেশন অনুযায়ী হয় তাহলে এরকম একটা হবে। বাট আসলে আপনি ইউ ক্যান নট প্রেডিক্ট দ্য সার্কেল, ইউ ক্যান নট প্লে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রেডিকশন। আপনার খেলতে হবে আপনার স্কিল অনুযায়ী, সেই স্কিল অনুযায়ী দেখা যাক খেলোয়াড়রা কেমন একটা খেলা দেখাতে পারে। অবশ্যই খেলাটা কেমন দেখাতে পারে সেটা তো আমাদের এখানে দেখে নিতেই হবে, বাট তার আগে এই জোনে মুশকিল কাতে কাতে হবে সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে। সে মুশকিলের রেসে থাকবে গডলাইক স্টলওয়ার্ট, তার সাথে থাকবে এখানটায় হচ্ছে ভেনম, T20 কোয়ার্টি, এসব টিম। সুবিধা কারা থাকবে? Agonxi8, তারপর থাকবে ISC, টাফ অ্যান্ড এলিমেন্ট্রিক্স। এইসব টিম খুবই একটা ভালো পজিশনে আছে, অ্যান্ড সেই পজিশনটা তারা এখানটা খুব সুন্দর করে নিজের কাছেই রাখতে চাবে। দেখে নিতে হবে সেই অ্যান্সারটা কি হয় তাদের, সেই যখন অ্যান্সারটা আসবে। বাট তার আগে যে আমাদের লিডার বোর্ডের যে কি চেঞ্জেসটা আসতেছে সেটা তো আমাদের কাছে আছে, আপনাদেরকে তো আমরা সেটা শেয়ার করতে পারবো না। আর এটুকু বলি দিই, স্কাইলাইটস অ্যান্ড T2Kর মধ্যে 2 পয়েন্টের ডিফারেন্স আছে। 3 পয়েন্টের ডিফারেন্সে স্কাইলাইটস, T2K অ্যান্ড Agonxi8 বসে আছে। কে কোথায় আছে? ইটস এ স্পয়লার। অবশ্যই সেটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, এবং এই যে পার্থক্যটা, এই পার্থক্যটা কিন্তু ইজিলি রিচেবল কিছু কিছু দলের জন্য, এবং তার রিচ করবারও চেষ্টা করবেন। বিশাল স্বীকার করেছিলেন উজমকে, এবং সে কারণে Agonxi8 এবার কিন্তু তারা ভেতরেই নেমেছেন, প্রিমস্কের বাইরে আর যাননি। এবং এলিমেন্ট্রিক্সের আশেপাশে একটা টিম আছে, সেই ব্যাপারে তাদের আইডিয়া থাকবে। টিম টাফ, তারা গাটকাতে নামছেন, খুব ভালোভাবে খেলছেন। তবে Agonxi8 এর জন্য একটু দেরিতে করে হলেও তাদের একটা অল্টারনেট ড্রপ সিলেক্ট করে নেওয়াটা ভালো একটা সিদ্ধান্ত ছিল। ভেনম এবং DRS তাদেরকে একটু পরে রোটেশনটা স্টার্ট করতে হবে, রেজিসাইডকে পার হয়ে তারপরে যেতে হবে। ইটস আ টাফ জব, বাট লুক এট স্কাইলাইট গেমিং। স্কাইলাইট গেমিং গেছে কামেশকিতে, কোয়ান্টাম রেজ কতবার তাদের ড্রপটা সুইচ করেছে, কখনো নেমেছে কোয়ারিতে, কখনো নেমেছে জার্কিতে, কখনো নেমেছে কামেশকিতে। বাট এই ম্যাচটাতে স্কাইলাইট গেমিং কোনো ধরনের ফাইট নিতে চায় না। ইয়াসনাতে এসেছিল কোয়ান্টাম রেজ, কারণ তাদের হারবার কিছু নেই। স্কাইলাইট গেমিংকে ফিনিশ করতে পারলে কোনো লস নাই, মানে কোনো লাভ, শুধু লাভই হলে হতে পারে কিন্তু কোনো লস নেই। এর সাথে বাজে কোনো কিছু হওয়া কিন্তু সম্ভব না। সো স্কাইলাইট গেমিং এই জিনিসটা আগে থেকে অ্যান্টিসিপেট করতে পেরেছিলেন। এই সেন্সটা, এই চিন্তাটা, এই থিঙ্কিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি জানি না ভালো রেজাল্ট আসবে কিনা স্কাইলাইট গেমিং এর জন্য, বাট এই অ্যাপ্রোচটার প্রশংসা করতে হবে। অ্যাপ্রোচটা ঠিক আছে, বাট তোমার যেটা মাথায় এসেছে আমার কিন্তু একটু বিপরীত এসেছে, আমি সেটা বলতে চাই না। বাট আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে ডি ওয়ারিয়ার্স, তারাও কিন্তু এখানটায় PMGC স্লটের জন্য লড়াইয়ে তারা তাদের কম্পিটিটর টিম যারা থাকবে স্কাইলাইটস, T2K, এদের থেকে তারা 18 পয়েন্টে, হাইয়েস্ট 18 পয়েন্টের ডিফারেন্সে আছে। অ্যান্ড ডি ওয়ারিয়ার্স লাস্ট 3টি ম্যাচ যেই ফর্মে দেখিয়েছে, খুবই সুন্দর ফর্ম। এখানটা একটা চিকেন ডিনার যদি একটা বের করে নেয় তাহলে লাস্ট গেমে এসে কম্পিটিশন কিন্তু অনেকটাই জমজমাট হয়ে যাবে। বাট যেটা বলতে চাই না সেটা বলতে চাই না, যেটা বলতেছিলাম সেটা আপনাদেরকে বলে দিলাম। আসলে অনেক কথা থাকে যেগুলো আপনি বলতে পারবেন না, সব কথা বলে না হৃদয়, কিছু কথা বুঝে নিতে হয়। যাই হোক, আমরা জ্ঞান থেকে এখান থেকে দেখতে পারবো ডিপি দিয়ে খেলতে, এবং ডিপি সহ তারা কিন্তু দেখে নিচ্ছেন যে আসলে আশেপাশে কোনো টিম আছে কিনা। প্রিমস থেকে তারা শোর সাইডে কোনো টিম ফেরিপিয়ার থেকে অ্যাগ্রেস করছে কিনা সেটা দেখার একটা চেষ্টা করছেন। তবে এলিমেন্ট্রিক্স এদিকে না থেকে একটু ডিফারেন্ট জায়গায় কিন্তু চলে যাওয়ার একটা চেষ্টা করছেন। ওজন তিনি কি উঠে গেলেন এখান থেকে? এবং দেখি আই ডোন্ট নো, হয়তো কোনো আর্জেন্ট কোনো ঘটনা ঘটেছে, বাট খুব দ্রুত হয়তো তিনি আবারও তার খেলার এখানে ফেরত আসবেন, এবং তার সিরিয়াস একটা পারফরমেন্স কিন্তু দরকার। আইআইটি ইজ পারফর্মিং ওয়েল, তাদের একটা ভালো নোটে এই সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপটা শেষ করতে হবে। অবশ্যই শেষ করতে হবে। i8 যে হিসেবে কামব্যাকটা দেখিয়েছে না, অন্য লেভেলের কামব্যাক, এত সুন্দর কামব্যাক তাদের তরফ থেকে এসেছে, মানে কিছু বলার নেই। এই পারফরমেন্সগুলো যদি তারা প্রথম দিন থেকে থাকতো চ্যাম্পিয়নশিপের এসে, কিন্তু তারা অবশ্যই সেই টপ 2 এর মধ্যে কিন্তু তাদেরকে আমরা থাকতে দেখতে পেতাম।
সে জিনিসটা আপাতত নেই, না হলেও কি হয়েছে, বাট তাদের ফ্যান্সরা অনেকটাই বেশি খুশি হবে এই কামব্যাক, এই রিডেমশন জার্নিটা যেটা তারা দেখিয়েছে। অবশ্যই হওয়া উচিত। খুবই সুন্দর, খুবই অসাধারণ পারফরমেন্স তারা কিন্তু এখানে দেখিয়েছে। T2K এই টিম এখনো কিন্তু কম্পিটিটর থাকবে সেই পিএমজিসি স্লট। কতটা ক্লোজ এসে গিয়েছে গাইস, কতটা ক্লোজ। T2K স্কাইলাইটস এর মধ্যে আপনাকে আমি বলেছিলাম 1 পয়েন্টের ডিফারেন্স, কে উপরে আছে আই ডোন্ট নো দ্যাট, বাট জাস্ট ভাবো 1 পয়েন্ট, পিএমজিসি স্লট, আরো 2টা ম্যাচ, কতটা বেশি নার্ভ কন্ট্রোল করে খেলতে হবে ফিনিক্স। বিশাল এখন আসলে মেন্টালি ম্যাচিউর হওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। এবং আমি জানি না নেপালের কোনো দল এটা ফলো করেন কিনা, মঙ্গোলিয়ার কোনো দল এটা ফলো করেন কিনা, বাট আমি যেটা ফিল করি প্রত্যেকটা দলে অ্যাটলিস্ট একটা মানে মেন্টাল কোচ থাকা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি ফিল করি। যদি এরকম কোনো গার্জিয়ান থেকে থাকে, টিম ওনার হতে পারে, টিম ম্যানেজার হতে পারে, সেটা টিমের অ্যানালিস্ট বা কোচ যে কেউ হতে পারে, বাট ডেডিকেটেডভাবে মেন্টাল কোচ থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি ফিল করছি। কারণ এখন কিন্তু টুর্নামেন্টের লেন্থ অনেক হাই। আপনি যদি দেখেন আগে বেশিরভাগ টুর্নামেন্টই 1 সপ্তাহে শেষ হয়ে যেত বা 3 দিনই শেষ হয়ে যেত, এখন এই পিএমপিএলটা হয়েছে 1.5 মাস ধরে, এবং ওইটার সাথে আপনি ফিলই করবেন না যে এটা সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপটা আলাদা একটা টুর্নামেন্ট বা ফাইনালটা আলাদা একটা সেগমেন্ট ছিল, সেটা কিন্তু আপনি খুব বেশি একটা ফিল করবেন না। আপনার ফিল হবে যে আপনি 2.5 মাস ধরে একই সাথে কম্পিটিটিভ জার্নিটা পার করছেন। আপনি আপনার ফোকাসটা 1 সপ্তাহ রাখতে পারেন, 1 মাস রাখতে পারেন, বাট ওটা 2.5 মাস, দিস ইজ হিউজ। এখানে অনেক অনেক কিশোর আছে, অনেক তরুণ আছে যারা এখনো পর্যন্ত খুব বেশি ম্যাচিউরিটি কিন্তু ফিল করেন না, তাদের ভিতরে ম্যাচিউরিটি কিছুটা অভাব থেকে যায়। বাট দিন শেষে যারা মেন্টালি অনেক স্ট্রং, যাদের স্কিল ভালো, যাদের টিম সিনার্জি ভালো, কমিউনিকেশন ভালো, সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা ভালো দল, একটা ভালো প্লেয়ার গড়ে উঠছে। এবং আশা করি সামনে যত ই স্পোর্টস সিনারিটা গ্রো করবে, আমাদের ক্রিকেট টিম, ফুটবল টিম, সেই টিমগুলোর মতো এখানেও অনেক বড় বড় আমরা ইনিশিয়েটিভ দেখতে পারবো। বাট মেন্টাল কোচ আই থিঙ্ক দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখন না হলে অন্তত পক্ষে উইদিন 2 ইয়ার্স এটা আপনি সাউথ এশিয়ান টিম, যেমন আপনি যদি ম্যাগনাসের কথা বলেন, গডলাইক স্টলওয়ার্টের কথা বলেন, ডিআরএস এর কথা বলেন, এসজি, এই ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো কিন্তু হায়ার করা শুরু করবে। বাট জোনটা দেখবেন 2 আইল্যান্ডের মাঝখানে এখনো পর্যন্ত আছে। ইটস আ কনফিউজিং সার্কেল। ডিডব্লিউ ডেট সেন্টারে, অবশ্যই ডিডব্লিউ ডেট সেন্টারে, বাট স্কাইলাইটস গেমিং কে দেখো, এখনো তাদের কাছে লুট সংখ্যা কম, তারা এখনো ঘুম করে ভাগিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে। যে ডিসিশনটা তারা কেমসকে নিল, সেই ডিসিশনটা ভালো হলো না কি খারাপ সেটা আমি জানি না, বাট খারাপ হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝতেই পারছি যে কতটা দূরত্বে তাদের জোন যেতে হবে। গডলাইক স্টলওয়ার্ট ব্রিজের ওদিকে গিয়ে আবার এপারে চলে এসেছে, কারণ আমার মনে হয়েছিল এই জোনটা এরকমই সেকেন্ড জোনটা নেবে, পরবর্তী জোন ব্রিজকে কেন্দ্র করে নিবে না মিলিটারি বেসের দিকে চলে আসবে সেটা দেখতে হবে। অবশ্যই সেটা কিন্তু দেখতে হবে। নেক্সট সার্কেলটা আসলে কোন দিকে যায় সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে, বাট সার্কেল অনুযায়ী কিন্তু এখান থেকে ডিডব্লিউ এর উপর একটা আক্রমণ হয়ে গেছে। ডক 922 ইজ টেকেন ডাউন। নকিকে নিডস এ দূর থেকে একটা সাপোর্ট দিয়েছেন। 1-1-1-1 একটা স্প্লিট। এই ধরনের অ্যাটেম্পট গুলো কিন্তু মঙ্গোলিয়ান টিমস গুলোই নেয়ার কলিজা করতে পারে, বাট ডক তার এরকম ভাইব্রেশনের কারণটা কি তুমি লাফাচ্ছে কেন? ভাই টিমের কভার এসে গিয়েছে, বাট খুব বাজে জায়গায় কভারটা নেমেছিল। নির্জাতকে আসার সাথে সাথে নক করা হয়েছে। ভাই সামনে স্ল্যামিং করা উচিত ছিল, ডিবিএস নে নকিকে নক করা হয়েছে। বাসকে যদি এখানে নক বেট করতে পারে, শর্ট কানেক্ট কিন্তু হয়েছে, পিছন দিক থেকে একজন রাখা হয়েছিল, সে কিন্তু কভার ফায়ার দিয়ে দিয়েছে। আসাদ এখানে কভার দেওয়ার চেষ্টা করবে, সে কিন্তু দেখে নিয়েছে এখানটা ডি ওয়ারিয়ার্স নিড এ বিগ গেম। নেটটা কিন্তু ভুল জায়গায় হলো, বেঁচে যাবে প্লেয়ার্স। ঘরের ভিতরে নেট করলেও এখানে প্লেয়ার বেচার চান্স অনেক বেশি। পিছনে কিন্তু পুরো সাউন্ড পাচ্ছে। ম্যাবটেক্স নেট এসেছে, নেট জেড গেল ফিনিশ, নেক্সট গেল নক। ইট ইজ আ সোলো প্লেয়ার। এখানটায় আবার 1v2 বের করতে হবে এখানে ডি ওয়ারিয়ার্সকে, আদারওয়াইজ এই গেমটা যদি খারাপ যায় তাহলে তাদের যে 18 পয়েন্ট আমি যেটা ক্যালকুলেশন বললাম, ও ভাই কি ডচ ছিল, ডক শেষ, খারাপ অলরেডি হয়েই গেছে। ডিডব্লিউ এর জন্য ম্যাচটা কিন্তু ভালো একটা ব্যাপার হতে পারত। একদম স্ম্যাক সেন্টারে তারা অবস্থান করছিলেন। নকটো ইজ টেকিং ডাউন 1v2 একটা সিনারিও, বাট আশাদ এখান থেকে কিন্তু ভালো একটা খেলা দেখিয়ে দিয়েছেন। গায়ে আগুন জ্বলছে নকটোর, বাট স্টিল এখান থেকে কিন্তু সার্ভাইভ তারা করতে পারবেন। নকটোকে রিভাইভ করতে হবে। আশাদ রিস্ক আসলে নিতে যাচ্ছেন না, সময় যেহেতু আছে ফার্স্টে হিল করবেন, এরপর যাবেন রিভাইভ করতে। কারণ এই
জোনটা এরকমই না, এটা একদম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে একদম চারিদিকে, সবাই চারিপাশ দিয়ে কিন্তু ফায়ারও দিচ্ছে, ভেহিকেল গুলো ফেটে যাওয়ার, চাকার ফেটে যাওয়ার সাউন্ড আপনারাও পাচ্ছেন। এখানে ম্যাপট্রেক্স কিন্তু স্ল্যামিন করার ডিসিশন নিচ্ছেন। ম্যাপট্রেক্স স্ল্যামিন করলে আশা যে কিরণ দেশে তৈরি করেছিল সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবে কিনা অ্যান্সার কিন্তু কিছুই আমরা পাবো না। আসাদ হিজ কুকিং এ নেটটা কিন্তু সে করেছে, পেটে যেতে পারে প্লেয়ার, ইয়াস। হার্ষিকে আসার সাথে সাথে আসাদ কিন্তু ওয়েলকামিং নেট দিয়ে ওয়েলকাম করলো। অবশ্যই নেট দিয়ে ওয়েলকাম করা হয়েছে। ম্যাবটেক্সের হার্ষি ডাউন হয়ে যাওয়ার পর আরো একটা গ্রেনেড কিন্তু থ্রো করে দেওয়া হলো লাস্ট মোমেন্টে এসে, হলেও কিন্তু রেজি সাইড বেশ ভালো পটেনশিয়াল দেখাচ্ছে, তাদের 4v4 স্কিলস গুলো অনেক ইমপ্রুভ করেছে। এই লবিতে একটু একটু করে ইমপ্রুভ করছেন তারা, সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। বাট মোনোটভ এখন নকটা বের করা যায় কিনা সিমেন্ট্রিতে সেটা দেখতে হবে। মোনোটভ যেটা সেটা একটু শর্ট ছিল, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ডিফারেন্ট প্রজেক্টাইলে তাদের থ্রো করা দরকার। অ্যাপেক্স তিনি নিজেও কিন্তু এখন থ্রো করছেন, জাস্ট 1 এইচপিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ ভালো একটা রিসিভিং এন্ডে ছিল ম্যাবটেক্স। আবারও গ্রেনেড আশাদের কাছ থেকে ড্যামেজ দিচ্ছেন বাট নক পাচ্ছে না। ম্যাপটা সারলো কোথায়, এখানে সুবিধা নিতে এখন তাদেরকে পালাতে হচ্ছে ফাইটটি ছেড়ে। এত ইউটিলিটির বৃষ্টি কিন্তু এখানে করেছে রেজিসারের টিম, কারণ এখানটায় একটা পুরো স্কোয়াড তারা এলিমিনেট করেছে। পিছন দিক দিয়ে নিচে দেখাও, যেখানে DRS এর বাদবাকি প্লেয়ারটা ছিল সেখানে কিন্তু গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু এন্ট্রি নিয়ে নিচ্ছে মেল লাইনের মধ্যে, কারণ জোন কিন্তু উপরের দিকে শিফট নিয়েছে। উপরের দিকে শিফটটা যেটা নিয়েছে ম্যাপট্রেক্স কিন্তু আবার নিজেদের পুরোনো জায়গায় চলে যাবে, যেটা সেন্টার অফ দ্য জোন হয়ে দাঁড়াবে। এখানে গডলাইক স্টলওয়ার্ট তাদেরকে কিন্তু তাদের ধৈর্য রাখে বড় গেম বের করার চেষ্টা করতেই হবে। ডিফারেন্স তাদের থেকে কিন্তু এখানটা যদি আমরা বলি DRS এর মধ্যে আছে, এমন যে না যেটা ওভারকাম করা যাবে না, বাট এমনও না যেটা যে অল্প পয়েন্ট দিয়ে করা যাবে, আছে সেটা কিন্তু করা যেতেই পারে, সেটা চেষ্টা কিন্তু এখানটা হবে। অ্যান্ড ফাটাফাটি M24 এর হেডশট দিয়ে আশার কিরণ যে আশা তাকে কিন্তু নকআউট করে দেওয়া হলো। অবশ্যই আশার কিরণকে এখান থেকে ফিনিশ আউট করে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। গডলাইক স্টলওয়ার্ট অলরেডি ব্রিজ কন্ট্রোল তাদের কাছে আছে। গ্র্যাভিটি ইজ টেকেন ডাউন বাই ফ্র্যাগ বয় এখান থেকে হিল আপ করে নেবেন, তার এইচপি কিছুটা কিন্তু কমে গেছে। বাইজন দেখে হচ্ছেন কাবিন, তাকে গ্রেনেড করতে দেখা যাবে। T20 এক্সপার্টি তাদের প্লেয়াররা এখনো অনেক বেশি পেছনে, সো তাড়াতাড়ি গ্র্যাভিটিকে ফিনিশ আপ করে যেতে পারলে তাদের জন্য জোন কন্ট্রোলটা নেওয়া আরো অনেক বেশি ইজি হয়ে যেতে পারে। T20 এক্স তারা কিন্তু জোনের বাইরে থেকে হচ্ছে। অন্যদিকে ম্যাগনাস জেনকে যদি দেখেন তিনি বাইরে থেকে ঘুরে প্যাসিভ রোটেশন দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছেন, তাদের একটা রিভাইভাল প্রসেস কমপ্লিট করা দরকার। ফ্র্যাগ বয় এখনো আছেন, বাট এই রিস্কের কথা বলতে বলতে হয়ে গেছেন ডাউন। গ্যাংস্টারকে রিভাইভ করতে হবে, স্মোক পপিং করা হচ্ছে। পিছনে বিল্ডিং এ কেউ নেই, খুবই লাকি, কিন্তু তারা থাকবে যে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রেসার ক্রিয়েট কিন্তু তাদের উপর হয়নি। গ্র্যাভিটিকে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এখানে ফিনিশ আউট করে দেওয়ার একটা চান্স আছে, সেটা কিন্তু কোনোভাবে হয় কিনা দেখে নিতে হবে। অ্যান্ড ওটা কিন্তু হয়ে গেল, গ্র্যাভিটি হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন। স্কাইলাইটস গেমিং অবশেষে জোনের ভিতরে আসার চেষ্টা, সত্যিকার থেকে নক কাবি, এটা নতুন প্লেয়ার ভেনমের কাবিন, প্রথমবার দেখছি আমার মনে হয়। এর আগের ম্যাচ খেলেছিল ফাইনালে, হয়তো দেখা যায়নি, বাট লেটস সি কি হয়। এখন কিন্তু ম্যাবটেক্স যে জায়গায় আছে তারা জোন পাবে কনফার্মড, অ্যান্ড Agonxi8 তাদের কিল তোলার চান্সটা কিন্তু ভালো থাকছে। যদি দেখেন তারা এমন জায়গাতেই ধরেন এরাঙ্গেল স্পেশালি, যেখানে কিল তোলা যায়। অবশ্যই সেখানে কিন্তু তারা থাকবে। জোনে একটা প্লেয়ার তারা পুশ করে একটা প্লেয়ারকে কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে, বাট তারপরে কিন্তু আবার কিন্তু নিজেদের একটা বেস্ট পজিশনের জন্য জোনে সেটা দিকে তারা চলে গেছে। টানটানাটানকে কিন্তু নেট দিয়ে নকআউট করা হয়েছে। আইসির তরফ থেকে কিলগুলো কনফার্ম করার চেষ্টা হবে। কোয়ান্টাম রেঞ্জ ভার্সেস IHC ওখানে কিন্তু একটা ফাইট দেখা যাচ্ছে। T2K জেন ওখানে কিন্তু টানটানাটানের কিলটা কিন্তু কনফার্ম করে নিল। ভেনম একজন প্লেয়ার গ্যাংস্টারকে হারিয়েছে, এখন ফ্র্যাগ বয়, কবিন অ্যান্ড রিপসনকে এই ম্যাচে অগ্রসর হতে হবে। ম্যাপ এর জোন শিফটটা কোথায় হবে সেটা এখানে দেখে নিতে হবে। যে জোন শিফটের কথা এখানে কথা বলেছিল ফিনিক্স, তার আশেপাশে কিন্তু হচ্ছে। সেটাই তো চিন্তা করলাম আমি একটু আগে, এটাই চিন্তা করছিলাম যে ডান দিকে বলেছিলাম, তার বাঁ দিকে আছে, ঠিক আছে একটু কাছাকাছি। মানে কাহিনী হচ্ছে ওই যে ফর্মুলাটা আছে, ওই ফর্মুলা অনুযায়ী ইউ ক্যান প্রেডিক্ট আনটিল 4th সার্কেল, এরপর আর না, এরপর আর সম্ভব না। সো 4th সার্কেল পর্যন্ত আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন, বাট এই যে সার্কেল সিস্টেমটা ছিল, এই সার্কেল সিস্টেম অনুযায়ী আসলে প্রেডিক্টেবল না, কিন্তু তারপরে কোনো রকমের মিলে গেছে আর কি। আমি জানি না এইসব কাহিনী, এটা ওই বড় বড় টিম, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টিম যারা আছে তারাই ভালো বলতে পারবে। তারা অনেক AI, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অ্যালগরিদম এগুলো নিয়ে কাজ করেন। আমাদের এত আধুনিক টেকনোলজি নেই আমাদের দেশে বা আমাদের এখানে, আমরা সেই ফ্যাসিলিটিসগুলো পাই না। বাট টপ আসাদকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন, অ্যান্ড টপ সেখানে ফিনিশও করে দিলেন আসাদকে।
আমরা অ্যালেক্সকে এখন দেখতে পারবো কম্পাউন্ডে ধরে খেলতে, একটু পেছনের দিক থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার আপ করার চেষ্টা আছে। T2কে তারা জোন পেয়েছেন বেশ ভালো, 2/2 একটা স্প্লিট মেইনটেইন করবেন তারা। দুটি স্কোয়াড ডাউন আছে, কোয়ান্টাম রেজ অ্যান্ড ডি ওয়ারিয়ার্স এর জন্য কিন্তু এই ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, তাদের একটা কামব্যাক জার্নি হতে পারতো, এই ম্যাচটা যদি একটা বড় গেম বানাতো, যেমন তারা খেলে যাচ্ছিল লাস্ট 3টি ম্যাচ ধরে, এই ম্যাচেও কিন্তু সেই পারফরমেন্সটা দিতে হতে পারে, সেটা দিতে পারেনি। 0 পয়েন্ট নিয়েও কিন্তু বিদায় হয়নি, বা 2 পয়েন্ট পেয়েছে, আর 2 পয়েন্ট ইজ নট এনাফ, কারণ ডিফারেন্স তাদের 18 ছিল। এখন বাদ বাকি টিমরা বেঁচে আছে, তারা ডিফারেন্সটা কিন্তু ইনক্রিজ করতে চাবে। স্কাইলাইটস এখন কোনো পয়েন্ট নেয়নি, বা T2K অ্যান্ড ওরা কিন্তু 4 পয়েন্ট নিয়েছে। তো ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে যাচ্ছে গাইস। আর এই 4টি কিলের পর T2K যে মোমেন্টামটা ছিল, খুবই সুন্দর জোন ধরেছে T2K, খুবই সুন্দর জোন। আমার প্রেডিকশন T2K ছিল না, হ্যাঁ মেবি ডিআরএস নিয়েছিলাম, ডিআরএস এর অবস্থা খারাপ এখন, এই যে কিলার রয়টিকে ডাউন করলো পিকা। এখন পিকা ডাউন হওয়ার পরে জ্ঞানতেও শেষ, গডলাইক স্টলওয়ার্ট তারা তো বেশ ভালো খেপে গেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেস থেকে ডিআরএস কে বললো টাটা বাই বাই, and DRS is eliminated with 0 points from this match. 4টি ম্যাচ, Huge chance for Godlike Stalwart. 4টি ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক খারাপ, তার মধ্যে DRS 2টি ম্যাচে 0 পয়েন্ট নিয়ে গেছে, মানে প্রেসারের আন্ডারে খেলতে পারেনি। নর্মাল গেমটা দিলে ইজি চ্যাম্পিয়ন ছিল, বাট এখনো লিড আছে, বাট গডলাইক স্টলওয়ার্ট সেই লিডটাকে তাদেরকে মানে চ্যাম্পিয়নশিপ হতে গেলে যাদেরকে মারা দরকার তাদেরকেই মেরে দিয়েছে তারা। 5টি কিল পেয়েছে, তারা জানে কম্পিটিশন ইজ অন, ইজ অ্যালাইভ রাইট নাও, ডিফারেন্স কমে যাচ্ছে, এন্ড এই ডিফারেন্সটা 5টি কিল অলরেডি পাওয়ার পর এখন যত বেশি আরো পয়েন্ট বের করতে পারে, টপ 3 পর্যন্ত যদি তারা যেতে পারে, চিকেন ডিনার চলে আসলে তো তার চেয়ে বেশি আর সুবিধার জিনিস কিছুই হবে না। বাট এরপরও একটা মিরামার ম্যাচ থাকবে, যেখানটা কিন্তু সবকিছু ফাইনাল ডিসিশন পাওয়া যাবে। বাট এই ম্যাচে যত বড় গেম বের করতে পারে স্টলওয়ার্ট, তত ভালো সেই টিমের জন্য। অবশ্যই সেটা কিন্তু বেশ চমৎকার হয়ে যাবে, বাট এখান থেকে গডলাইক স্টলওয়ার্ট স্ক্রাইব পরে গিয়ে মরে গেলেন। এখন কিন্তু গ্রেনেড করা হবে, 3টা নক। কি হচ্ছে এইখানে? আরে এটা পুরো সিনেমার ক্লাইম্যাক্স দেখতে পাচ্ছি, এরকম একটা অবস্থা যে জানলা থেকে পেছন থেকে কিন্তু অ্যাটাক করা হলো, ঠিক আছে শেষ, গডলাইক স্টলওয়ার্ট শেষ, 5 পয়েন্ট পেয়েছে তারা। হে ভাই কি হচ্ছে সত্যি ভাই, কিছু বলার আছে? দাঁড়াও আমি ক্যালকুলেট করি। এত সুন্দর ম্যাচ ছিল, 5টি কিল তারা পেল, তাদের ফার্স্ট পজিশনে থাকা টিমকে তারা এখানে বের করে দিল। এরপরে জাস্ট হচ্ছে আর একটু স্টেবল খেলতে হতো, একটু হোল্ড করতে হতো। এন্ড ফিনিক্স ভাই অ্যাকশন কি করছে? ও ভাই দুটা উড়া দিল, ওরে সলমান খানের বড় ভাই। বাট পরে কিন্তু ভালো পাবজি খেলে, তাই জন্য আমি কথাটা বলেছি। পলিটিক্যালি কারেক্ট। আচ্ছা যাই হোক, আমরা এখান থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখন আপাতত ডিফারেন্স যেটা আছে সেটা খুব বেশি যে কমে যাবে ব্যাপারটা এরকম না। আমাদের একদম লাস্ট ম্যাচ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে দেখার জন্য যে আসলে কে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি, সেটা কিন্তু ক্লিয়ার আউট হয়ে গেছে। সো ওয়ান সাইডে ডমিনেশন বলতে আর কিছুই নেই, আপনাকে একদম ওয়েট করতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নকে দেখার জন্য। বাট T2K তারা কিন্তু এখন দূর থেকে শিকারে পরিণত হচ্ছেন। ইগল আই দিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন, বাট লাগছে না, কানেক্ট হচ্ছে না। আমি জাস্ট ভালো এতগুলো শর্ট কানেক্ট করি, নক হবে নক হবে নক হবে নক হবে, হলো আর না নক লাগছে না কেন? তার রেজাল্ট কিন্তু এখানটা আসলো যে কিছু না কিছু ভেহিকেল তার সামনে হয়তো ছিল, মালিককে কিন্তু এখানে নক আউট করে দেওয়া হচ্ছে। আই থিঙ্ক ইউ গন ফর হাই ভোল্টেজ, না না ডিআরএস দিছিলে? ডিআরএস তো শেষ করার না, পয়েন্টে গেল। গাড়ির মধ্যে বসে কিন্তু T2K এখানটা বের করার চেষ্টা করতেছিল, T2Kও গেল এখান থেকে। এত সুন্দর জায়গা ছিল, গেল জোন তারা কিন্তু ভালো ধরেছিল। T2K এখান থেকে রেগ এন্ড জেইন আছে এখনো পর্যন্ত, দেখি তারা দুজন মিলে কি করেন। বাট ওপেন সার্কেল খেলাটা একটু টাফ, আইএক্স এর উপর আক্রমণ জেইনের তরফ থেকে, মেরে জোনে ঢুকতে হবে এবং তারা মারছেন, তবে উপরের দিক থেকে রিচ থেকে কিন্তু অ্যাটাক আসবে, সেটি সবচেয়ে বড় সমস্যা। ওটা তার আশেপাশে বিশাল গাড়ি ফাটানোর ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখান থেকে ঢুকে যেতে হবে ভেতরের দিকে। মাফিয়া নিনজা একটা নক বের করছে, প্রেশাস নকড আউট, আইসি ইজ টেকেন ডাউন, প্রেশাস ফিনিশ হয়ে গেছে মাফিয়া নিনজার কাছ থেকে।
6টি কিল হয়েছে, জেনকে কিন্তু এখানে নক আউট করে দেওয়া হলো ফার্স্টারের তরফ থেকে। এখানে কিন্তু একটা কিল নেওয়ার চেষ্টা, গাড়িতে বসে উল্টা কিন্তু মলির শিকার কিন্তু হয়ে গেছে। অ্যালেক্স কিন্তু আসার চেষ্টা, গাড়ির থেকে গ্রাউন্ড করার চেষ্টা হচ্ছিল, বাট কানেক্ট করতে পারেনি। অ্যালেক্স কিন্তু বাইজেনদের শেষ করে দিল। 7টি পয়েন্ট নিয়ে টি2কে কিন্তু এখানে থেমে যেতে হবে। স্কাইলাইটস গেমিং এর জন্য সুবিধা হয়ে গেল, কারণ স্কাইলাইটস গেমিং এর জন্য এখানে পয়েন্ট নেওয়ার চান্সেস বেড়ে যাবে এন্ড তারা নিজেদের লিডটা ইনক্রিজ করার একটা চান্স পেয়ে যাবে। ভাই কম্পিটিশন শুধু এদের মধ্যেই হচ্ছে তা না, চ্যাম্পিয়নের আলাদা কম্পিটিশন হচ্ছে, পিএমজিসি স্লটের জন্য আলাদা কম্পিটিশন হচ্ছে, বাট এখনো কম্পিটিশন শেষ হয়নি। এই ম্যাচ এখনো শেষ হয়নি, এরপরে থাকবে আর একটি ম্যাচ, যেটা হবে মিরামারের ময়দানে। এখানে কিন্তু Agonxi8 তারা কিন্তু এখানে যতটা পারে উপরে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, খুবই কম কনফিডেন্সের সাথে তারা কিন্তু এখানে এসেছে এন্ড দারুণ লেভেলের গেম তারা কিন্তু শো অফ করতেছে। মাফিয়া নিনজা হিল করতে হবে, 2টি কিল আছে টিমের কাছে, পজিশন পয়েন্টের সাথে সাথে বড় গেম বেট করতে হবে। মিস্টার বড় জোনে কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে একটা শ্যাক দখল করে বসে আছে। অবশ্যই খুবই সুন্দর একটা চমৎকার একটা জায়গা তারা ধরে বসে আছেন। ম্যাগনাস, স্টাফ, অ্যাগন, যেদিকেই তাকান সেদিকেই শুধু এখান থেকে পাকিস্তানি টিমস, দূরে এলিমেন্ট্রিক্সকেও দেখা যাচ্ছে, নেপালি একটা আশা ভরসা তারা এখনো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। আইএইচসি মঙ্গোলিয়ান সাপোর্টারদের জন্য এখনো পর্যন্ত কিন্তু বেশ ভালো একটা পারফরমেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সত্যি বলতে গেলে যদি মঙ্গোলিয়ায় সবচাইতে বড় ফ্যান বেজের কথা বলেন ইন টার্মস অফ ফ্যান বেজ, সেখানে কিন্তু আইএইচসি এখনো পর্যন্ত ভালো একটা জায়গা দখল করে বসে থাকেন। জিউস যখন ছিল তখন তাদের যে সাপোর্টটা ছিল, ও মাই গড, হিউজ, ইট ওয়াজ হিউজ। এবং এখন আইএইচসি হওয়ার পরেও কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালোই আছেন, বাট এখন তারা এলিমিনেট হয়ে গেছেন। টপ 9 পর্যন্ত আমরা এসেছি। বিশাল ইজ নকড আউট। ইয়েতা ওটা থরকে দেখতে পারবেন না, থর আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছেন জোনে। সামনে যাওয়ার চেষ্টা, কবিনকে কিন্তু ফিনিশ আউট করে দেওয়ার সাথে ভেনম হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন অন 9 পজিশন। কোচ কিন্তু প্লেসনের বাইরে ফিরে গেল, এখানে কিন্তু বিশালের কিলটা কনফার্ম করে দিল থর। সামনে এটা ওটা পজিশন জানে কিনা, না এখনো জানে না, এটা ওটা তার পজিশন জানে, তাকে মারার চেষ্টা। থর এখানে প্লে জোনের মার্কে নক এন্ড থরের কিলটা কিন্তু এটা ওটা তাকালি তার দিকে নিয়ে নিতে পারে। এখানে কিন্তু টাফ এর লাস্ট প্লেয়ারকে ফিনিশ আউট করে দিল Agonxi8, and Agonxi8 তার দ্বিতীয় কিল কনফার্ম করে দিয়েছে। টাফ স্কোয়াড ও কিন্তু এখানে ফিনিশ আউট হতে আমরা দেখতে পেলাম। চলে এসেছি টপ 7 এর মধ্যে। স্কাইলাইটস গেমিং এর নিমা আছে, জিগেল কিন্তু এখানে তাকে দেখে নিয়েছে, সামনে মারার চেষ্টা করেছে। মিস্টার বড় ওদিকে নক আছে, এই যে ওদিকে ফিনিশ। মাফিয়া নিনজা পিছনে নক দেখলাম, তো এখানটা নিমাও কিন্তু শেষ হয়ে যেতে পারে। পজিশন কিন্তু রিভিল আছে। ম্যাগনাস একদিক দিয়ে নেট করবে, হাই ভোল্টেজের মালিকও কিন্তু সেখানে নেট করতে পারে। হাই ভোল্টেজের মালিক জিগেলকে রিভাইভ করতে পারলে সেটা বেশ ভালো একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। মেবটেক্স আরও একটা ভালো ম্যাচের উদ্দেশ্যে কিন্তু এখন তারা এগিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। তারা একটু ফর্ম আপ হওয়ার চেষ্টা করছেন, স্ট্রং একটা পজিশন বিল্ড আপ করবার চেষ্টা করছেন। তবে ম্যাগনাস একদম মাঝখানে। স্কাইলাইট গেমিং শেষ, #7 তারা এখান থেকে টোটাল 5 পয়েন্ট পেয়েছেন এবং 5 পয়েন্ট পেয়েছেন এবং 5 পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচটা শেষ করতে হচ্ছে। ম্যাগনাসের ফাস্টার টেকেন ডাউন বাই এপেক্স অ্যান্ড র্যাম্পেজে চলে গেছেন তিনি। ম্যাপট্রেক্স 6টা কিল, 3জন প্লেয়ার বেঁচে আছে। কোনো একটা টিম, একটা ফোরম্যান আছে না, অ্যান্সার ইজ নো। বাট এখানে 3 ম্যান বেঁচে থাকা ম্যাপট্রেক্স কিন্তু অবশ্যই নিজেদের সুবিধাটা নিতে চাবে। বাদ বাকি টিমেরও কিছু কিছু 3 ম্যান আছে, বাট তাদেরকে কিন্তু তারা ডাউন করতে কোনো মতেই মানে কোনো চান্স ছাড়িয়ে দিতে চাবে না। T20X স্কোয়াড সামনে আছে, ওলভেরিনকে কিন্তু অ্যাপেক্স স্পট করতে পারেনি। গাড়ি নিয়ে স্পটিং এই সময় করা, আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ এ মিস্টেক, কারণ এখনো 13 জন বেঁচে ছিল। এতে ওটা ডাউনের মাধ্যমে টপ 5 এ চলে এসেছি আমরা। এলিমিনেশনে চলে আসলো, নিয়ে নিল এখানটা অ্যান্ড বিকেম এ গ্রেনেডিয়ার। এই সবুজ ঘাসের যে ঘিলি স্যুটটা, সেটা এই গম ক্ষেতের মধ্যে কাজ দেবে না। অবশ্যই সেটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। এইপেক্সকে এখন কিন্তু স্পট করার একটা চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে। সো এখানে রিচ থাকে, কিছু ডাউন স্লোপ থাকে, ছোট কিছু খড়ের গাথা থাকে, সেই জায়গায় কিন্তু এখন আশ্রয়স্থল। এই ধরনের খেলাতে যেটা করতে হয়, জোন ছোট হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে করতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই কেউ একজন ক্লাচ করে দেবে, ওই পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। ইউটিলিটি যদি দেখেন, 2টো স্মোক, একটা মলি এবং 4টা গ্রেনেড, হিউজ একটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে। ম্যাট্রিক্সের জন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের কাছে গ্রেনেড আছে। 4টি নেট আছে অ্যাপেক্সের কাছে, একটি মলি আছে, স্মোকও কিন্তু আছে দুটি স্মোক করে এখানটা কিন্তু জোনের ভিতরে যেতেই পারে। ভেহিকেলটা নিয়ে আমার হিসাবে ড্রপের পাশে লাগিয়ে দিয়ে না, হালকা পিছনে চলে আসে খেলা যেতে পারে। বাঁ দিকে কারি স্তূপ থেকেও খেলাটা কিন্তু বিল্ড আপ করা যেতে পারে। 2টা পজিশন, ডান দিকে যেখানে স্মোক করেছে সেটাও কিন্তু একটা ভালো পজিশন, দেখে নিতে হবে কোন পজিশনটা এটা দখল করতে চায়। ভেহিকেল থাকা এই গেমে না, এন্ড গেমে খুবই হেল্পফুল। এরকম ওপেন জোনে খুবই হেল্পফুল, সেখানে তুমি কভার বানাতে পারবে, কভার বানাতে তুমি খেলা বিল্ড আপ করতে পারবে। 26 মিনিট কিন্তু হয়ে গেছে, আর এই 26 মিনিটে গিয়ে অ্যাসাসিন কিন্তু আরেকটা ইম্পর্টেন্ট নক বের করলো ম্যাপট্রিক্সের প্লেয়ারের উপর। অ্যাসাসিন এই নকটা
নিজের টিমমেটকে একটা ওপেনিং দিয়ে দিবে সামনের দিকে যাওয়ার, কারণ এদেরকে 10 মিটার দূর যেতে হবে। পিছনে আরেকটা ভেহিকেল কিন্তু তাদের কাছে আছে, T20 Esports, তারাও আছে 3 ম্যান। ম্যাবটেক্সের প্লেয়ার ম্যাগনাসের 5টাকে নক করলো, স্প্রে করা হবে 420 পয়েন্ট নক। তারা জানে এই ডিজের এখানটা প্লেয়ার থাকতে পারে, স্পট হোক কি না হোক, র্যান্ডম স্পেসিক প্লেয়ার ডাউন হতে পারে। আর অ্যাসাসিন আরেকটা প্লেয়ারকে সেরকম করে ডাউন করে দিল। অবশ্যই এখান থেকে কিন্তু ডাউন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। ভল্ট্রাক্স ওখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি এলিমিনেটেড। হাই ভোল্টেজের জিগল এবং মালিক তারা দুজনে মিলে কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত সার্ভাইভ করছেন, এবং জিগলের সার্ভাইভিং স্কিলস ইরাঙ্গেলে প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু দেখা যায়। এর আগে একটা ম্যাচ ছিল আইএইচ এর এগেইনস্টে 1v1 পর্যন্ত গিয়েছিল, ওখানেও কিন্তু জিগল ইম্পসিবল একটা জায়গা থেকে তার খেলাকে বের করে নিয়েছিলেন। টপ 3 ফ্লাইটে আমরা চলে আসলাম। T20 Esports এলিমিনেট হওয়ার পর আমরা মেবটেক্সকেও এলিমিনেট হতে দেখতে পারলাম। মেবি আরো একটা পাকিস্তানের চিকেন ডিনার, মেবি হাই ভোল্টেজ চিকেন ডিনার হতে পারে। তাদের কাছে এখন ম্যান সাপোর্টটা সবচাইতে বেশি, হাই ভোল্টেজের কাছে এখন চান্সেসটাও সবচাইতে বেশি। 3v1v1 সিচুয়েশন আছে, এন্ড নট অনলি দ্যাট, এই ম্যাচটা কিন্তু এখানে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেছিল। সেই ম্যাচে কিন্তু হাই ভোল্টেজ চিকেন নিয়েছিল, এন্ড সেখানটায় চিকেনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিল জিগল। সেই জিগল একটা দারুণভাবে ট্র্যাক ওয়ার্কে ডাউন করেছিল সে অক্টার মধ্যে, তারপরে কিন্তু তার টিমমেটকে অ্যাসাসিনকে সে বাঁচাতে পারে, বাদ বাকি দুজন প্লেয়ার প্লে জোনের শিকার হয়ে যায়, রিভাইভার হয়নি। তারপরেও চিকেন নিয়ে তারা বের করে। জিগেলের সার্ভাইভাল স্কিলস অন এরেঙ্গেল সত্যি টপ নচ সার্ভাইভাল স্কিলস তার তরফ থেকে আছে, বাট কোনো জিনিস এখানে ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না। হাই ভোল্টেজ চিকেন নিতে গেলে এখনো পর্যন্ত অনেক কাজ করতে হবে, কারণ সামনে যেতে হবে। সামনে যেতে গিয়ে যদি জেন বা আইকিউ দুজনই যদি একটা প্লেয়ার নক করে দেয়, আরেকজন স্পট না হয়, সে কিন্তু আগে হেল্পিং হ্যান্ডটা দিবে। 3 মিটার দূরে জোন আছে, আইকিউ জোনে যেতে চাবে। জেন কে আগে যদি আইকিউ মেরে দেয় তাহলে #2, বাট যদি জেন একটাকে মারে তারপর আইকিউ জেনকে মারে, তাহলে কিন্তু #1 এর জার্নিটা কিন্তু ওপেন থাকবে, কারণ 1v2 তখন থেকে হতেই পারে। অবশ্যই সেটা কিন্তু হতে পারে। 2-1 এর একটা স্প্লিট অলরেডি মেইনটেইন করা হয়ে গেছে। জিগল সবচাইতে আগে, তার উপরে কিন্তু আক্রমণটা আসবে, বাট জেন ইজ স্পটেড এন্ড জেন ইজ এলিমিনেটেড। দিস ইজ 3 versus 1 and a high voltage chicken dinner is coming, loading and it's cooked. High voltage getting another chicken dinner. অ্যাসাসিন খুশি না দেখেন, यस খুশি না, জ্যাকেট পরে বসে আছে, ঠান্ডা লাগতেছে, ঢাকা নিয়ে নিচে আবার ফ্যানও চলতেছে, জাস্ট বিকজ দ্য ফোনটাকে কিন্তু ঠান্ডা রাখতে হবে। ইয়েস, অনেক বেশি উপর নিচের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে যেতে হয়েছে। আরেকটি চিকেন ডিনার তারা কিন্তু এই এরেঙ্গেলে বের করেছে, অ্যান্ড 1454 ড্যামেজ দিয়ে 22 পয়েন্ট নিয়ে গেল। হ্যাশট্যাগ কত পজিশন পয়েন্টে তারা পৌঁছেছে, কান্ট্রিবিল্লা। অবশ্যই হ্যাশট্যাগ এখন আসলে কিছুই রিলিজ করা হবে না, কিছুই প্রকাশ করা হবে না, সাসপেন্স। তো দেখা যাক কে চ্যাম্পিয়ন হয়, কারণ যদি দেখেন গডলাইক স্টলওয়ার্ট এবং ডিআরএস তাদের ভেতরে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার একটা ব্যাপার ছিল, আইএইচের ভেতরে একটা সম্ভাবনা ছিল, এবং তাদের ভিতরে কিন্তু পার্থক্য খুব বেশি না, আবার একজনকে এলিমিনেটও করছেন। আই ডোন্ট নো কি হবে শেষ ম্যাচে, সেসব দেখবো, বাট তার আগে ম্যাচের পোস্ট গেম অ্যানালিসিস যাবো, তার আগে আরেকটা নিব ছোট্ট করে।
আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সুপ্রিয় সুধী, আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। দেখছেন সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ 2022 স্পন্সরড বাই Oppo F21 Pro। আশ্চর্যজল মুখ নিয়ে আমার সাথে জয়েন করছেন স্পার্কি গেমিং এবং আমি কিন্তু গেমিং থাকছি আপনাদের সাথে। কিছু একটা জিনিস ফিল্ম প্রোডাকশন টিম থেকে আমরা কিন্তু শুনতে পেলাম, সেটা আপনাদেরকে বলবো কিছুক্ষণ পর, যখন একের পর এক স্ট্যাটস আমাদের সামনে আসবে। ফার্স্টে কিন্তু আমরা অলওয়েজ থাকি আমাদের এমভিপি কে দেখতে, এমভিপি কে হয় সেটা আমরা দেখে নিব, যেটা আমাদের স্ক্রিনে আসতে চলেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। ফিনিক্স এই হাসিটা দিচ্ছে কারণ সে একটা খুবই খুবই সুন্দর জোক বলেছে। সেই জোকটা কিন্তু এত সুন্দর ছিল, আপনারা কিন্তু একদম এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারো ফিনিক্সকে। ফিনিক্স কিন্তু ওইটা একদম স্বীকার করবে তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলসে। ফলো করো, ইনস্টাগ্রামে ডিএম করো, আপনাদেরকেও শেয়ার করে দিবে। আপনাদের ওপিনিয়নও সে চায় সেরকম ক্ষেত্রে যদি আপনার সঙ্গে হয় তো কেমন হতো। তো ফিনিক্স জাস্ট এটুকু বলেছে যে আপনার সামনে কেউ নাচে তো ওটা কি ভালো না খারাপ, বাদ বাকি জিনিস এখানে আস ফিনিক্স। অবশ্যই মানে একটু লকার রুম টক হবো আর কি, বাট যাই হোক আপনাদের সাথে কথা বলা যাবে। এমভিপি একটু দেখে নি, গত ম্যাচের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন এপেক্স। মানে মেপটেক্স এর প্লেয়াররা এখন কিন্তু রেগুলার বেসিস এখানে অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছে। শুরুতে রিয়েলি দেখা যেত, বাট এখন মোটামুটি রেগুলার বেসিসে। বাট লেট হয়ে গেল না, অনেকটাই লেট কিন্তু হয়ে গেছে। এতটা লেট হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে কি করে তারা উপরের দিকে আসতে পারবে? চান্সেস তো এমনি নেই, চ্যাম্পিয়নশিপও হওয়ার চান্স নেই। এখান থেকে তার সাথে যদি আমরা কথা বলি, যদি তাদেরকে এখানটা যেতে হয় পিএমজিসিতে, সেই চান্সেসটাও কিন্তু আমাদের খুবই কম আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারণ বাদ বাকি টিমগুলো কিন্তু সেই লেভেলের পারফরমেন্স দিচ্ছে। অবশ্যই তারা কিন্তু বেশ ভালো একটা পারফরমেন্স এখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং প্লেয়ার ফোকাসে আছে জেইন, T2K। তাদের জোন ধরাটা খুব ভালো ছিল আনটিল দ্য ফোর্থ সার্কেল। ফিফথ সার্কেল যখন আরেকটু ওপেনের দিকে চলে আসে তখন কিন্তু আর সেখানে তারা ঢুকতে পারেননি। এবং ওইখানে একটা গ্যারেজ কিন্তু নতুনভাবে স্থাপন করা হয়, যে গ্যারেজটা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম, গ্যারেজ হোল্ড করে অনেকে বসেছিল এবং সেই গ্যারেজের কারণে কিন্তু একটা বিশাল ঝামেলা ফেস করতে হয় T2K কে। এলিমেন্ট্রিক্স ভালো একটা সাপোর্ট সেখান থেকে বের করেছেন, বাট ম্যাগনাস ভালো খেলছেন এবং টিম টাফ তারাও কিন্তু অল্প অল্প করে পয়েন্ট তুলেছেন গত ম্যাচ থেকে। অবশ্যই তারা কিন্তু অল্প অল্প করে পয়েন্ট তুলেছে গত ম্যাচ থেকে। জেনের এই ম্যাচটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল, বাট টি2কে কিন্তু এখানে চান্স ছিল। এই একটা আইএসসি চিকেনের প্রেডিকশন ছিল না আমার মনে আছে, গাড়ির শোরুমের ওখানটায় গিয়ে তারা যে একটা ম্যাপ প্লেসের উপর পুশ করে ফাইটটা করে, সেটাতে তারা জিতেছিল। এখানে টি2কে এই ফাইটটা জিততে হতো, তাদেরও কিন্তু তাদের ফরম্যাট বেঁচে রাখতে পারতো, আর সেই এন্ড রেজাল্টটা কিন্তু আসেনি। ম্যাচ সামারি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্ক্রিনের সামনে। অ্যাপেক্স নিয়েছে সবচেয়ে বেশি এলিমিনেশন, সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ দিয়েছে অ্যাপেক্সই, অ্যান্ড তারপরে কিন্তু ওয়ালি ছিল সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট দিতে, 3টি অ্যাসিস্ট কিন্তু সে দিয়েছে। 457 হিলিং ডান, মাফি নিনজা তরফ থেকে 348 হিলিং ডান, কারণ এরা নেমেছে সে কোথায়, সেখান থেকে তাদেরকে আসতে হয়েছে, তো অবশ্যই অনেকটা বেশি কিন্তু লেজনের বাইরেই তারা খেলেছে আর সেখানে ড্যামেজ খেতে হয়েছে। গাইস, এই ম্যাচের ম্যাচ র্যাঙ্কিংও কিন্তু আপনাদেরকে দেখানো হবে না, কারণ আপনারা সবাই ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে থাকেন ভাই। তো আমি কিছু বলবো না, আমিও সাসপেন্সের মতোই রাখবো, মজা নিব। বাট যেমন আপনাদের হার্টবিট এখানটায় যেরকম দিদি করে চলবে, যে টিমেরই ফ্যান ফলোয়ার্স আপনারা হোক, সেইটা আমাদের সবারই হবে। আর চলে যাবো আমাদের Oppo F21 Pro মোমেন্টসের দিকে, যেখানটায় সেই সুন্দর ফাইটগুলো দেখতে পাবো আরেকবার। ডিডব্লিউ এখান থেকে খুব ভালো একটা খেলা বের করতে পারতো যদি এই জায়গায় রেজিসাইডকে তারা কোনোভাবে ডিফেন্ড করতে পারতেন। সম্ভব হয়নি। এলিমেন্ট্রিক্স বেশিরভাগ সময় তাদেরকেও এখান থেকে শিকারে পরিণত করা হয়। স্কাইলাইট গেমিং ওপেন সার্কেলে মিডল অফ দ্য জোনে থাকবার কারণে মাল্টিপল সাইড থেকে যখন শট আসে তখন আর তারা বাঁচতে পারেনি। মেপটেক্স এখান থেকে একটা বিল্ড আপ গেম প্লে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, স্টেপ বাই স্টেপ তারা এগোনোর চেষ্টা করছেন। হাই ভোল্টেজের জিগেলের প্রশংসা আমি যত করি ততই কম হয়ে যায়। এখান থেকে মালিক একবার ডাউন হচ্ছিলেন, অ্যাসাসিন একবার ডাউন হচ্ছিলেন, বাট তাদের টিম গেম, টিম এফোর্ট দুর্দান্ত। অ্যান্ড আই এইট ওয়ান মোর টপ 3, ওয়ান মোর #2 ফর দ্যাম। ড্যামেজ গ্রাফ থেকে গাইস আপনারা কিন্তু এখানটায় যদি ম্যাচ র্যাঙ্কিং বের করতে হয় সেটা কিন্তু আপনারা বের করে নিতে পারেন। একটা হিন্টস দিয়ে দিলাম, কি করতে হবে, প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এরকম করে বসাতে হবে আর কিল পয়েন্টগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন। বাট ড্যামেজটা কিন্তু খুবই সুন্দর আছে। কোয়ান্টাম রেঞ্জ এমন একটা টিম যারা কিন্তু কোনো ড্যামেজ না দিয়ে শেষ হয়েছে, 0 পয়েন্ট নিয়ে তাদের শেষ হয়েছে। ডিআরএস এরও 0 গেম গেল, ব্যাক টু ব্যাক ডিআরএস এর আজকে 2টা 0 পয়েন্টের গেম গিয়েছে, যেটা কিন্তু খুবই বেশি হার্টফুল হতে পারতো তাদের কাছে, কারণ গডলাইক স্টলওয়ার তাদেরকে ডাউন করেছে। 5টি কিল গডলাইক স্টলওয়ার হলো, বাট তার 2 মিনিটের মধ্যে তারও শেষ।
একটা প্লেয়ার ডাউন হলো, দ্বিতীয় প্লেয়ার চলতি গাড়ি থেকে পড়ে ডাউন হলো, তৃতীয় প্লেয়ার তারপরে গিয়ে নক হলো, তারপর ফোর্থ প্লেয়ারকে ফিনিশ করা দেওয়ার সাথে সাথে গডলাইক স্টলওয়ার্টও কিন্তু আমাদের সামনে উইদাউট টেকিং এ সিঙ্গেল প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এলিমিনেট হয়ে গেল। অনেক জিনিস ঘটতে পারতো যদি গডলাইক স্টলওয়ার্ট এই ম্যাচে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারতো, চ্যাম্পিয়নশিপ রেসটা কিন্তু অনেকটা খুলে যেতে পারতো, ডিফারেন্স যেটা ছিল সেটা আরো কমে যেতে পারতো। বাট ইন্টারেস্টিং টুর্নামেন্টের দিকে যাচ্ছি। ডিআরএস কে আটকাতে গেলে যেটা করা যেতে পারে ফিনিক্স বলেছিলাম, সেটা কিন্তু ডিআরএস নিজেরাই করে দিচ্ছে। বাট অন্যদেরকে আগিয়ে আসার যে চান্সটা ছিল সেটা অন্যরা মাঝে মধ্যে একটু হলেও স্লিপ খেয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই একটু এখান থেকে কিন্তু একদম শেষ ম্যাচ পর্যন্ত লক্ষ্য রাখতে হবে কি হয়। বাট এখন দেখতে হবে যে আমাদের এই টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচটা কি হয়, ড্রপ ফাইট কোথায় হয় সেটা কিন্তু দেখতে হবে। ইটস মিরামার ম্যাচ, ড্রপ ফাইট হওয়ার চান্সটা কম্পারেটিভলি একটু কম থাকে, বাট যেহেতু বড় ম্যাচ একটু কম থাকে, বাট তারপরেও যে কোনো কিছু কিন্তু হতে হবে। স্পেশালি রোটেশন কাটার একটা ব্যাপার কিন্তু থেকেই যায়। আপনি যদি দেখেন প্রায় প্রত্যেকটা অঞ্চলেই কিন্তু কিছু চোক পয়েন্টস থাকে, যে চোক পয়েন্টসে আপনাকে কেউ না কেউ অ্যাটাক করতে আসতে পারে। কিছু টিমস থাকবে, যেমন আপনি গডলাইক স্টলওয়ার্ট এবং ডিআরএসকে যদি দেখেন, তাদের একে অপরকে যদি তারা ফাইট নিয়ে শেষ করে দেন, তাহলে যে দলটা জিতবে সেই দলের কাছে কিন্তু একটা আলাদা অ্যাডভান্টেজ চলে আসে, এবং সেই দলটার আবার অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সার্ভাইভও করতে হবে। দেখা যাচ্ছে আসলে করতে পারেন কিনা। আইএইচসির জন্য একটু আনফর্চুনেট ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, তারা চান্সগুলো কিন্তু মিস করছেন। আইএইচসি এইবারকার সিজনের অনেক স্ট্রং একটা টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। অবশ্যই সেটা কিন্তু খুবই স্ট্রং ছিল, আর এখন সেই রেসে কতটা যে তারা থাকবে বলাটা খুবই কঠিন। বাট এখানটায় আপনাদের জন্য যে গেস্টটাকে আনা হয়েছিল, সেই গেস্ট এর কিন্তু আবার একটা ইন্টারভিউ কিন্তু এখানে থাকবে আপনাদের সামনে। সেই ইয়েটা কিন্তু ইংলিশ, আমাদের যে ট্যালেন্টস আছে সেই ইংলিশ ট্যালেন্টস আবারও কিন্তু সেই ইন্টারভিউটা নিয়ে নিবে এখানটায়। জাস্ট ওয়েট করছি তারা কতক্ষণের মধ্যে আসে, তখন কিন্তু তাদের দিকে আমরা চলে যাবো ফিনিক্স। অবশ্যই, বাট সেই নুসা ম্যাপটাতে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পেয়েছিলাম, মানে অ্যাঞ্জেলা ডি ম্যাথিউস তিনি আসলে চুজ করেছিলেন তার প্লেয়ারদেরকে, এবং সে চুজ করার পর তিনি জিতে গেছেন ম্যাচটা। আমাদের আরও অনেক সেলিব্রিটিস ছিলেন, আরও অনেক ইনফ্লুয়েন্সার্স ছিলেন যারা আসলে দল বানিয়েছিলেন, পাকিস্তান রিজন থেকে বলেন, নেপাল রিজন থেকে বলেন, বাট জিতলেন কিন্তু সেইখানে অ্যাঞ্জেলা ডি ম্যাথিউস। তাকে অসংখ্য অভিনন্দন জিতে যাওয়ার জন্য। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ ফান ম্যাচ। তোমায় কাটার জন্য এক্সট্রিমলি সরি, সেই ম্যাচটি জিতেছে, বাট ফ্যান্টাসি লিগের জন্য যে প্লেয়ারগুলো তারা নিয়েছিল সেটা কিন্তু রেজাল্ট আজকে এখানটায় এই ইন্টারভিউটার মধ্যেই পাওয়া যাবে। কারণ আজকের এই লাস্ট 5টি ম্যাচে, শো ম্যাচ বাদ দিয়ে এই লাস্ট 5টি ম্যাচে তাদের প্লেয়ারগুলা কতটা পারফরমেন্স দিয়েছে সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করেই কিন্তু এখানটায় ফ্যান্টাসি লিগে তারা কোন ইনফ্লুয়েন্সার এখানে জয়ী হবে সেটা কিন্তু আমাদের সামনে অ্যান্সারটা আসবে। তো সেটার জন্য দেখে নিতে হবে কি হয়। অবশ্যই সেটা দেখতে হবে, এবং নুসা ম্যাপটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, আপনারা সেটা দেখে বুঝতে পেরেছেন। যারা কম্পিটিটিভ রেগুলার বেসিসে ফলো করেন, যারা কম্পিটিটিভ খেলেন, নুসা আপনারা কেমন ওই জায়গায় খেলেন সেটা কিন্তু আসলে আমি জানতে চাইবো, কেমন ফ্রিকোয়েন্সিতে খেলেন সেটা জানতে চাইবো। বাট সত্যি বলতে গেলে এখন জিনিসটা হাই ভোল্টেজের জন্য খুব টাফ। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম ক্যামেরাতে, অ্যাসাসিন, মালিক, জিগেল কেউ হ্যাপি না, নট আ সিঙ্গেল প্লেয়ার চিকেন বের করলো সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের এত বড় স্টেজে, বাট তাদের ভেতর সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা আসছে না। অর্থাৎ তারা কি পরিমাণ প্রিপারেশন নিয়েছেন, কি পরিমাণ উঁচুতে তারা তাদের লক্ষ্যটা রেখেছেন সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। তারা টার্গেটটা করেছিলেন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য, হয়তো কোনো একটা কারণে তারা এখান থেকে সেটা হতে পারছেন না বা পারবেন না, বা হয়তো কাছে গিয়েও সম্ভব হবে না, এরকম কিছু একটা হলেও হতে পারে। যদি সেটা হয় তাহলে তারা পরবর্তী আসরের জন্য কিন্তু স্ট্রং একটা টিম হিসেবে কামব্যাক করবেন, এবং আই হোপ অ্যান্ড আই উইশ তারা এই টিমটা নিয়ে কন্টিনিউ করবেন। টিমের ভেতরে হয়তো কোনো ভাঙন আসবে না, এবং এই টিমটা স্ট্রং একটা টিম। যদি আপনি দেখেন প্রত্যেকটা প্লেয়ার কিন্তু কন্ট্রিবিউট করেন, স্পেশালি জিগেলের খেলা আমার খুব ভালো লেগেছে। অ্যাসাসিন অ্যাজ অলওয়েজ ইজ সো গুড, খুবই গুড, খুবই ভালো প্লেয়ার। অ্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমাদের PMPL সাউথ এশিয়া, বাট এখানে সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন রেসে কিন্তু তারা স্লিপ খেয়ে গিয়েছে। চান্সেস আর নেই, একটি ম্যাচই থাকবে, সেখানটা যতটাই নিউমন পারফরমেন্স দেখ না কেন সেই চ্যাম্পিয়ন রেসটাতে তারা ধরতে পারবে না, কারণ ডিআরএস অনেক লেভেলের লিড তাদের থেকে ছিল। 250 পয়েন্ট তো কবে মেরে দিয়েছে ভাই। ডিআরএস যদি ভালো খেলতো আজকে তাহলে তো 300 ইজি ছিল, বাট সেই এরকম বড় লিড হলে না, তো আমরা সব টিমই চায় সেফ খেলতে, তার গেমিং স্টাইল চেঞ্জ করে দেয়, ফুল প্যাসিভ মোডে চলে যায়, অ্যান্ড তখনকাই খেলাটা বিগড়ে যায় অ্যান্ড আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যায়। সেটাই কিন্তু ঘটেছে লাস্ট ম্যাচে। ডিআরএস যদি আবার অলরেডি এলিমিনেট হয় অ্যান্ড পরবর্তী টিমগুলো যদি বড় খেলে দেয় গেম,
তাহলে শেষ। বাট ডিআরএস এর খেলা যদি দেখেন তারা কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সেফই খেলছিল, একদম যে সেফ খেলেনি তা না, একদম ফ্রম দ্য স্টার্টিং তাদের স্ট্র্যাটেজিটা ছিল সেফ এবং তাদের শুরুতে খুব বেশি তারা ফাইট নিত না, অ্যাভয়েড করে খেলতো, আস্তে আস্তে তারা খেলাটা বিল্ড আপ করতো, একদম লাস্টে গিয়ে তারা কিন্তু ফাইট নিয়েছে। যেই ফাইটগুলো অনেক বেশি জরুরি সেই ফাইটের বাইরে তারা খুব কম ফাইটই কিন্তু নিয়েছে ওভারঅল, এবং সেটা শেষ দিনে এসে কেন চোখ পড়ছে সেটা কিন্তু দেখতে হবে। সো দেখা যাক কি হয়। তাদের ভেতরে কিন্তু একটা ডিফারেন্স ওই জায়গায় থাকবে, হয়তো কিছু কাজ করা যেতে পারে, স্পার্ক একটা আসার ব্যাপার আছে, সেই স্পার্ক নিয়ে তাদের কিন্তু একটা কাজ করা যেতে পারে। অবশ্যই একদম তোমার সাথে সহমত থাকবো। বাট এখানটায় যে ফাইনাল ম্যাচটা আছে তার আগে ইন্টারভিউটা আছে, সেখানে কিন্তু আমরা চলে যাবো। বাট তার আগে আমাদের জাস্ট ওয়েট হচ্ছে কতক্ষণে আমরা ইন্টারভিউর দিকে যাবো। তো ফিনিক্স, আজকে তো তোমার সব ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে, এরপরে শেষ ম্যাচে তুমি থাকতেছো না, তুমি অফকোর্স দর্শক হয়ে কিন্তু এখানে থাকবে, অডিয়েন্সের মতোই আপনারা কিন্তু এখানে মজা নিবে। বাট আমাদেরকে এখানটা দেখে নিতে হবে চ্যাম্পিয়ন কে হবে। প্রেডিকশন কিছু দিতে চাও, কি হতে পারে চ্যাম্পিয়ন? ডিআরএস। ওকে। লয়্যালটি যেটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল তার তরফ থেকে, বাট সেইটাই কিন্তু সে কতক্ষণ রাখতে পারে কিনা। বাট ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস আমরা কিন্তু পাইনি, তো ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস আমাদের কাছে নেই, তো ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারবো না, ম্যাচ র্যাঙ্কিং নিয়েও কিন্তু কথা বলতে পারবো না। সাসপেন্স কিন্তু সব কিছুই আছে, বাট শেষে কি হবে সেটাই কিন্তু এখানে ফিনিক্স দেখতে হবে। অবশ্যই সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার আছে, এবং যদি বলেন মেবটেক্সের যে পারফরমেন্সটা আসছে, সেই মেবটেক্সের পারফরমেন্স যদি আগে থেকে আসতো তাহলে তাদেরকে আমরা টপ 5-এ ইজিলি দেখতে পারতাম। i8 এর কথা যদি বলেন, i8 যদি একদম ডে 1 থেকে এই পারফরমেন্সটা করতো তাহলে কিন্তু ইজিলি তারা টপ 3-তে শেষ করতে পারতো, এবং তাদের প্রতি যে একটা ধারণা ছিল যে তারা এত দিন ধরে আলাদা একটা রিজনে খেলছে, আলাদা একটা সিস্টেমে খেলছে, সেই আলাদা সিস্টেম খেলার কারণে তাদের পারফরমেন্স কি ড্রপ হয়ে গেল, তারা কি গ্লোবাল পারফরমেন্স এখন দিতে পারবেন না, তারা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে, সেই জবাবটা কিন্তু তারা আরো ভালোভাবে দিতে পারতেন। বাট থার্ড ডের পরে এসে তারা কিন্তু একটা ভালো ফ্লো পেয়েছে, ভালো একটা মোমেন্টাম পেয়েছে। অবশ্যই সেই জিনিসটা কিন্তু তারা পেয়েছে। বাট এখানটায় যদি তুমি কথা বলো, যে চ্যাম্পিয়ন্সের ডিফারেন্সটা আছে সেটা কিন্তু আমরা এখনো জানি না। বাট যেটা কিন্তু ওখানটায় রেখে দিয়েছিল ডিআরএস, যেই পয়েন্টে তারা ছিল সেই পয়েন্টেই বসে আছে, কারণ 250 করার পর নেক্সট ম্যাচে তারা মনে হয় 1 পয়েন্ট বের করেছিল, অ্যান্ড না 249-এর পর এক ম্যাচে তারা 3 পয়েন্ট বের করলো, যেখানটা গিয়ে তারা 251-তে গিয়ে দাঁড়ালো, অ্যান্ড তারপরে ম্যাচটাতে তারা 0 পয়েন্টে গিয়েছে। তো এই ম্যাচেও 0 পয়েন্টেই গিয়েছে, তো 251-তেই তারা কিন্তু থেমে আছে। অন্য টিমরা ডিফারেন্সটা কমানোর চেষ্টা করতেছে, অ্যান্ড সেই ডিফারেন্সটা তারা খুব ভালো করে কমায় নিচ্ছে। গডলাইক স্টলওয়ার্টের স্যানহকের যে চিকেন ডিনারটা ছিল সেটা কিন্তু মাত্র 6 কিল চিকেন ডিনার ছিল, আরও বেশি কেস কিন্তু সেই ম্যাচের মধ্যে তারা নিতে পারতো যতগুলো কিলস অ্যাগেনস্ট i8 নিয়েছে। সেটা যদি ওখানটা গডলাইক স্টলওয়ার্ট নিয়ে নিত, ডিফারেন্সটা তারা ডিআরএস থেকে আরও বেশি কমানোর চান্স পেত। আরেকটা বড় চান্স তারা পেয়েছিল এই এরেঙ্গেল ম্যাচে, বাট সেটাও কিন্তু তারা থ্রো করে দিল। আমি বলবো মানে এত বড় চান্স চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাদের কাছে, আর তারা নিজেরাই নিয়ে আসলো, তারপর তার নিজেরাই থ্রো মানে ডিআরএস কি সুন্দরভাবে তারা এলিমিনেট করলো, অ্যান্ড পরবর্তী স্টেজে ম্যাপটাসে আসে গিয়ে একবারে শেষ হলো। অবশ্যই সেটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপার যদি এখান থেকে দেখেন, যে গডলাইক স্টলওয়ার্ট যদি সেই ম্যাচে কিলের জন্য বেশি অ্যাগ্রেস করতো তাহলে হয়তো তাদের ওই চিকেনটাও আসতো না, কারণ এর আগের যে স্যানহক, এর আগের দিন যে স্যানহক, সেই আগের দিন স্যানহকে Agonxi8 এর প্লেয়ারদেরকে তারা নকআউট করার পরে তারা কিন্তু ফিনিশ হয়ে যান, অ্যাগ্রেসিভ তারা হয়ে গেছে। সেই কারণেই তাদের অ্যাপ্রোচটাকে পুরোপুরি 360 রোটেট করে ইউটার্ন করিয়ে তাদেরকে কিন্তু একদম ডিফারেন্ট জায়গায় চলে আসতে হয়, প্যাসিভ খেলতে হয়। তারা কম্পাউন্ড ধরে খেলছিলেন এবং কম্পাউন্ডের বাইরে কাউকেই রাখেননি। গডলাইক স্টলওয়ার্ট একটা জায়গায় একটা কম্পাউন্ডে স্ট্যাক হয়ে খেলবে, এটা খুব রেয়ার কেসে দেখা যায়, এবং সেই রেয়ার কেসটা ঘটেছিল ওই স্যানহকে, যে কারণে কিল একটু কম পেয়েছেন। বাট স্টিল they are trying with their best possible strategy। দেখা যাক এখন তারা কি করতে পারে। অবশ্যই সেটা দেখা যাক তখন তারা কি করতে পারে, অ্যান্ড ফিনিক্স নট অনলি দ্যাট, কি করতে পারে সেটার জন্য আর একটি ম্যাচই থাকবে, যেটা হচ্ছে মিরামার। এইখানটায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা মিরামারগুলো দেখি, গডলাইক স্টলওয়ার্টের মিরামারগুলো এখনো পর্যন্ত একটা মিরামারও তারা চিকেন ডিনার বের করতে পারেনি। তাদের ফার্স্ট মিরামার যেটা খেলেছিল তারা, সেখানটা তারা সেকেন্ড অব্দি এসেছিল 8টি কিল নিয়ে, বাট সেখানটা তারা চিকেন পায়নি। তারপরে থেকে যদি তুমি কথা বলে নেক্সট মিরামারে 8ম পজিশন 2টা কিল,
তারপরে মিরামারে সপ্তম পজিশন 2টা কিল, তারপরে মিরামারে আবার গিয়ে যারা 13 পজিশন ফিনিশ, তারপরে নবম পজিশন ফিনিশ, তারপরে গিয়ে 5th পজিশন ফিনিশ। মিরামার গোলা তাদের কিন্তু ওরকম ভালো যায়নি। আজকের দিনে শুরুর মিরামারটা খুব ভালো গিয়েছিল, যেখানে তারা থার্ড হয়েছিল উইথ টেকিং 11 কিলস। বাট এই মিরামারটা আর ফার্স্ট দিনের মিরামারটা এটাই যদি তাদের খুব ভালো ছিল, যেখানে তারা ভালো পজিশন নিয়েছিল, কিল টিল তারা নিয়েছিল। বাট তার চেয়ে বড় গেম মানে চিকেন ডিনার কিন্তু তারা হয়নি। অবশ্যই সেটা কিন্তু দেখতে হবে, এবং এখন দেখা যাক যে পরবর্তীতে তারা কি করতে পারে। ইকুয়েশন এখন খুবই টাফ, বাট সেই টাফ ইকুয়েশন সামলানোর জন্য এখন আমরা আমন্ত্রণ জানাতে চাইবো টাইম ওয়ার্নার ভাইকে। আপাতত সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে এসেছি আরো একবার শেষবারের মতো সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে আপনাদের সামনে। কেমন লাগছে ওভারঅল টুর্নামেন্ট, আপনারা কতটা বেশি এক্সাইটেড, সবকিছু কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারেন। ডিআরএস কি চ্যাম্পিয়ন হবে কিনা সেগুলো নিয়ে কিন্তু অনেকের মাথায় অনেক জল্পনা চলছে। আমি লাইভের চ্যানেল সেকশনের মধ্যে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম অনেকে পয়েন্টগুলো কিন্তু বলে দিচ্ছিল। স্পার্কি, তুমি না জানলে আমি কিন্তু জানি কার পয়েন্ট কত। না ভাই আমি জানি না ভাই, আমার কাছে কিন্তু এখনো কোনো স্ট্যাটস নেই। আচ্ছা না আছে আছে আমি কেন বলবো? আচ্ছা বেইট করছে স্পার্কি, আমাকে বেইট করে, এমনিতে সব জায়গায় বেইট করে আমাকে। আচ্ছা ওটাই মনে হয় ওটাই হয় গাইস, ওটাই হয়। বাট ঠিক আছে, সেসব তো চলতেই থাকবে। আর প্রেডিকশন ফাইনাল ম্যাচ ভাই ডিআরএস, তুমি কি আন্ডা নিয়ে বাড়ি যাবা না একটা অমলেট খাওয়া? না ডিআরএস ঠিক আছে, ইউ আর গোইং উইথ ডিআরএস। ফাইনাল মিরামার খুবই টাফ। এসজি নাও Agonxi8 কি রে ভাই, বললাম এসজি নাও, ডিআরএস এসজি দেশি, বুঝো না? ঠিক আছে চলো এসজি স্কাইলাইটস। এত প্রেডিকশন কারেক্ট করার পরে যদি না হয়, যদি এখানটায় Agonxi8 চিকেন ডিনার নেয়, তাহলে গাইস আপনারা জানেন কে এখানটায় আমাকে এটা নিতে বাধ্য করেছে। হলে খুব ভালো আপনারা জানেন কাকে ধরতে হবে। গাইস অনেকেই আমাকে মানে বলছে যে আমি যাতে স্টলওয়ার্ডটা প্রেডিক্ট করি, বাট স্টলওয়ার্ড এখন প্রেডিক্ট করা যাবে না ভাই। এমনিতে স্টলওয়ার্ডের আসলে এখন পয়েন্ট দরকার, চ্যাম্পিয়নশিপের দরকার। আমি মানে দিচ্ছি যাতে সেই জিনিসটা না হয়। ওকে, সো সেটা একটা ব্যাপার। আপনাদেরকে একটু মানে আজকে যে স্পেশাল ইভেন্টটা ঘটলো সেগুলো নিয়ে কিন্তু একটু আলোকপাত করছি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস জয়েন করেন আমাদের সাথে। অ্যান্ড সত্যি বলতে গেলে স্পোর্টসের সাথে ই স্পোর্টসের যে কানেকশনটা কিন্তু খুবই বড়। আমাদের ক্রিকেট, ফুটবল, এই যে গেমগুলো আমাদের রিজনে কিন্তু এটা অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে। তো সেখানে স্পোর্টসের সাথে ই স্পোর্টসের কানেক্ট হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বেশি বড় একটা প্লাস পয়েন্ট। আমরা এই মুহূর্তে শেষ ম্যাচ মিরামারের জন্য রেডি হচ্ছি। অ্যান্ড এর আগে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ম্যাথিউ সাহেবের সাথে একটা ইন্টারভিউ সেশন হবে, বাট সেটা হয়তো এখন হচ্ছে বা হচ্ছে না সেটা ঠিক বলতে পারলাম না। বাট মিরামারের জন্য আমরা এখান থেকে কিন্তু এখন রেডি হচ্ছে। অ্যান্ড সেই মিরামার ম্যাচটা কিন্তু হবে দেখার মতো। ডিআরএস কে প্রেডিক্ট করার কারণ একটাই, আবারও বলে নিচ্ছি, আমি চাই এবার যাতে আমার মানে প্রেডিকশনটা টুর্নামেন্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত জিরো থাকে। এটাই হচ্ছে রিজন। ডিআরএস তারা তারা চিল মুডে খেলবে। হ্যাঁ ও এখানটা আপনারা বুঝে নেন, আমি আর কিছু বলতেছি না। সে চায় কে চ্যাম্পিয়ন হোক, সে চায় কে চ্যাম্পিয়ন হোক, বুঝে নেন? মানে চিকেনের কথা বলতেছি। হ্যাঁ বুঝে নেন, আপনারা বুঝে নেন, আর আমি কিছু বলবো না। ঠিক আছে ভাই, তুমি যে কি বুঝাতে চাইছো ভাই আমি বুঝি নাই। যাই হোক, আমার তো কিছু বুঝার দরকারও নাই। কথা হচ্ছে ভাই ম্যাচটা শুরু হয়ে যাও, তাড়াতাড়ি করে শেষ হয়ে যাও, তাহলেই আমরা খুশি আজকের মতো। এন্ড ইফ আই এম নট রং, থেকে মঙ্গোলিয়ান ফ্যান নাকি? ও হ্যাঁ ওটা আছে। বাংলাদেশে অথেন্টিক মার্চ বলতে গেলে ওদের একটা অথেন্টিক মার্চ আমার কাছে আছে, আর কারোর কাছে নাই। সো মানে ট্রু ফ্যান বলে কথা। আমার একটা মার যেটা ছিল সেটাও তোমার কাছেই আছে, সেটাও তুমি দাও না। তুমি একটা ভিসা দাও না, একটা পাসপোর্ট ভিসা আমি দেবার কে ভাই? আমি তো তোমাকে কতদিন ধরে ইনভাইট করেছি। আচ্ছা না ইনভাইট করলাম, এরপরও ইনভাইট করতে তুমিই তো আসো না। আচ্ছা যাক, আমার এখন বিয়ে করো না যে আমরা যাব। হঠাৎ করে বান্ড দিয়ে দিলাই ভাই, এটা তো হলো না, বুঝলাম না। বান্ড দেওয়া তো ফিনিক্সের কাজ, তুমি মাঝখান দিয়ে হঠাৎ করে শুরু করলে কেন? যাই হোক গাইজ,
সব কথাবার্তা বাদ এখন আমাদের ফ্যান্টাসি যে লিডার বোর্ডটা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু এখন আপনাদেরকে আরো একবার দেখাবো এবং সেখান থেকে এখন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসের চয়েস করা যারা প্লেয়াররা ছিলেন যারা তাদের সাথে খেলেছেন ওভারঅল 5টা ম্যাচ জুড়ে তাদের পারফরম্যান্স কেমন ছিল সেগুলো কিন্তু চলে আসছে আপনাদের সামনে। Asha Dahal, she's won it all. I mean, the team that she selected, they've got quite a lot of eliminations, especially Malik and Rick just going all out along with Nima. And Gante, not the best of the days, but has ensured that she comes out swinging. But Mishi Dorj, he's gotten close, has had 115 points for himself on a tie. But my man Angelo Matthews just missing out with barely that 5. And Erika, well, she's just left a little far off behind. But yeah, kudos to the winners. We loved it. Yeah. We love our celebs. But, you know, I'm getting so excited for what comes next, Johnny. The final game. Well, get it started, wait. please. I'm getting a few words from the production. You know what's gonna happen next, guys? It is gonna be the next game, which is gonna start in a few short moments. I believe we literally have 100 seconds to go before the next game begins. Fixes, that means predictions for the last game for one last time in the SA Championship. Which team are you gonna cut? দেখো টাইম আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম শুধু তুমি একা আন্ডা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছ না ফিক্সের জন্য কিন্তু ওখানটা আন্ডাই মাই ব্রো মাই ব্রো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট তুমি ব্ল্যাক ওয়ান্ডা হোয়াইট ওয়াট চলে আসো একদম সাদা সাদা কালা কালা হয়ে গেছে স্পার্কি বুঝলা। হ্যাঁ সে তো ঠিক আছে বাট গাইস আমি আরেকটা জিনিস বলতে যাচ্ছিলাম এখানটা হয়তো আমাদের টাইম বন্ডার ভাই সালমান খানের ফ্যান হতে চায়। আমি ছোটবেলা থেকেই সালমান খানের ফ্যান। করবো না নাকি বিয়া? না মানে বাংলাদেশ এখন একটা সুযোগ পাচ্ছি গাইস এটাও দিবে না। ফিনিক্স সুপিরে করে দিই যাই হোক সেসব কথা বাদ আছে ও এখন বাচ্চা আছে তাও ইচ্ছার তো অভাব নাই। এখন এলাজার থেকে আমাদের এলাজার থেকে ফ্লাইটটা শুরু হয়ে যাচ্ছে লাদ্রিয়ার বরাবর। সো সেদিকে কিন্তু এখন আমরা একটু কথা বলতে চাই। আইএক্সি এই মুহূর্তে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে এলাজারে। তারা জানে মন্টিনিউতে কিন্তু তাদের উপরে হামলা আসতে পারে সেই জন্য কোনো ধরনের কোনো রিস্কি মুভমেন্ট এই মুহূর্তে কিন্তু তারা করার চেষ্টা করবে না। পাশাপাশি এখান থেকে যদি বাকি দলগুলোর কথা বলি সেখানে কিন্তু থাকছে ভেনম লেজেন্ডস যারা এই মুহূর্তে ইম্পালাতে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি যদি ম্যাগনাস তাদের দেখি এই মুহূর্তে ম্যাগনাস কিন্তু যে চলে যাচ্ছে হচ্ছে মিনাস জার্নালিস্টের দিকে, অন্যদিকে কোয়ান্টাম রেজ গোয়িং ফর ক্রুজাল ভ্যালি অ্যান্ড এরপর ডিআরএস গোয়িং ফর দেয়ার ইউজুয়াল ড্রপ লোকেশন। কোনো ধরনের পরিবর্তন এখানে কিন্তু তারা ঘটায়নি। দ্যাট ইজ গুড মুভ। i8 এবং ম্যাপটেক্স একই সাথে কিন্তু যাচ্ছে এবং সেই জায়গাতে কিন্তু কোনো মানে তারা লস লেন্সে নামবেন। অন্যদিকে হাই ভোল্টেজ এবং টিম টাফ মেবি তারা পাশাপাশি, বাট টিম টাফকে থামানোর জন্য হাই ভোল্টেজের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি। ফাইনাল ম্যাচ, ফাইনাল সার্কেল চলে এসেছে গাইজ আপনাদের সামনে। এন্ড রেজাল্ট কি হবে কেউ জানে না। না আপনারা জানেন? যদি জ্যোতিষী হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা জানতে পারেন T2K প্লেয়ার জেন নিচে তাদের একজনকে নক করেছে DRS T2K ড্রপ লোকেশনে। ইন্টারেস্টিং। আর কার ড্রপ লোকেশনে কে টিম যাচ্ছে দেখতে হবে। জেনের নিচে একজন ঘোরাফেরা করতেছে, জেন শুধু সেই কিলটা নিতে পারতেছে না, বাট তার টিমমেটের অভাব নেই। লেজেন্ড রিক অ্যান্ড সন্দেশ তারা কিন্তু এখানে আসার চেষ্টা করবে। নির্জেট কে এখানে কি করে কি করা যায় দেখে নিতে হবে। জেন কিন্তু কিলটা কনফার্ম করে নিয়েছে। না হেলমেট না ভেস্ট, হাতে আছে গান। জাম্প পাঞ্চ করে পালানোর চেষ্টা করলো, উপায় কিন্তু খুবই কম। বাট ডগ এসে যাওয়ার সাথে সাথে জেনকে নক আউট করে দিল। ভাই T2K সঙ্গে DRS এর কম্পিটিশন চলতেছে ফর PMGC। DRS চলে এসেছে এখানটা বাম হাত দিতে। মানে আমি আসলে ব্যাপারটা 2-2-4 মেলাতে পারছি না। এত দল বাদ দিয়ে ডি ওয়ারিয়ার্স কেন এখানে আসলো সেটা কিন্তু আমার মাথায় ঠিক আসলে মানে পাচ্ছে না। জানি না কি হবে লাস্ট পর্যন্ত, বাট এই জায়গাতে নির্জের ডাউন হয়ে এখান থেকে ডাউন করে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু করবে হচ্ছে জেইনকে। জেইন কোথায় আছে সেটা কিন্তু আসলে বুঝে যাওয়া উচিত। সন্দেশ এখান থেকে সাপোর্ট দিতে না এসে পেছনে চলে যাওয়াটাই আমার কাছে মনে হয় বেটার কল হতে পারে। ওই পাশে T2K জেইন এখানে কিন্তু হচ্ছে এখন ফিনিশ হয়ে গেল আনফরচুনেটলি। তাকে এখান থেকে কিন্তু সার্ভাইভ করার কিন্তু আর কোনো সুযোগই দেওয়া হলো না। নির্জের এই মুহূর্তে পেছনে সরে যাবেন। ইস্টকে শুরুতে ওয়াইপ আউট করা হলো, এরপরে দেখা যাক বাকি যারা যারা আছেন তাদের সাথে কি হয়। T2K রিগ একদম পেছনে দূরে, তারা এখান থেকে আসলে এক্সপেক্টই করেনি এভাবে তাদেরকে আসলে ধরাশায়ী করা হবে। অ্যান্ড সন্দেশ সে তো স্প্লিটারই ছিল, লেজেন্ড অন্যদিকে পুরোপুরি। সো লেজেন্ড আর রিগ একসাথে যদি এখান থেকে সন্দেশের উপর হামলা না আসে
তাহলে আমার মনে হয় অন্য পাশে যে বাকি দুজন আছে রিগ এবং লেজেন্ড তাদের উপর একটা হামলা আসতে পারে। নির্জের এই মুহূর্তে আগে বিল্ডিং এ ঢুকে একটু সম্ভবত চেষ্টা করবো হচ্ছে নিজের কিছু যদি হেলমেট এবং ভেস্ট পেয়ে যায় সেগুলো কালেক্ট করে নেওয়ার। ম্যাপ ফিটটা দেখো ডিআরএস কিন্তু এখানে চলে এসেছে, সাথে আরেকটা টিমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আইএসসি এখানে এসেছে ম্যাগনাস। সবাই কি হচ্ছে এটা? টি2কে ড্রপ লোকেশন তো? হ্যাঁ এটা টি2কে না বারবারই হয়ে গেছে আজকে, সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি, বাট কেন? এটা তো হচ্ছে কথা। ইস্ট এখান থেকে বের হয়েছিল, সাথে সাথে তাকে দেখে মানে দেখার সাথে সাথে হেডশট নক। সো এখানে আসলে বেস্ট মানে ইস্ট বেচারার আর কিছু কিন্তু করার ছিল না। পরবর্তীতে জেন কনফার্ম করে ফেলে, বাট এই জায়গাতে জেন যখন স্পটেড হয়ে যায় সেখান থেকে কিন্তু ডক রেডি ছিল এবং হেডশট দিয়ে সেখানে কিন্তু হচ্ছে নক আউট করে ফেলা হয় জেন কেউ। পরবর্তীতে ডক কনফার্ম করে নেয়, বাট বাকি যারা প্লেয়ার আছেন তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সবাই মিলে আসছে। ডেমোকে অন্য পাশে কিন্তু স্পট করে ফেলা হয় এবং ওই পাশে থেকে লেজেন্ডও ডাউন। নির্জেট এখান থেকে কিন্তু কিল কনফার্ম করে নিচ্ছে। স্নিক্স অন্যদিকে গিয়ে রিককে ডাউন করে নেয় এন্ড টি2কে এর পিএমজিসি স্বপ্ন ভাই গেল, আর চান্স নেই। পাঁচটা টিম, আমি জানি না এটার মানে স্পেসিফিক রিজন কি, বাট যে কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটা এজন্যই এত বেশি আসলে মজাদার হয়। আপনারা সবাই জানেন এ ধরনের ঘটনা কিন্তু নতুন নয়। ড্রপ লোকেশন ইনভাইট করতে প্রতিবারই দেখা যায়, প্রতি টুর্নামেন্টের শেষ দিনে শেষ ম্যাচেই এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে। সো আজকেও সেটার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আইএইচসি এবং তার দল এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে চলে এসেছে মিনাস জেনারেলিস্টের দিকে, জাঙ্কিয়ারের পাশে আছে এই মুহূর্তে। অ্যান্ড ডেমো মাথার হেলমেটটার অবস্থা এখান থেকে খুবই বাজে, বাট সেখান থেকে কিন্তু নতুন হেলমেট পেয়ে যাওয়ার জন্য যে বিল্ডিং এ এসেছে সেখান থেকেও বেশ ভালো লুট কিন্তু পেয়ে যাবে। লেভেল 1 এর ভেস্ট ছিল, লেভেল 2 এর ভেস্ট কিন্তু সেখানটা এই বিল্ডিং থেকে পেয়ে গিয়েছে, বাট ডিই ওয়ারিয়ার্স এর সাথে সাথে আইএসসি এসেছিল, ডিআরএস ও কিন্তু হালকা ঘুরে ফিরে চলে গেল। আইসি এবং ডেমো তারা এখান থেকে দুজন মিলে কিন্তু আবার ঘুরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, বাট তাদের দিকে এই মুহূর্তে কিন্তু অলরেডি স্প্রে করা হচ্ছিল। তোমায় কাটার জন্য সরি, বাট যেটা হয় ব্যাপারটা তাহলে আমি যেতে পারবো না, তোকেও যেতে দেবো না, সেটাই তো কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে আইএইচসি তে অলরেডি পিএমজিসি তে কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। সো এবার কেন তারা হচ্ছে এখানে আসলো আই ডোন্ট নো। মানে প্রাইজ মানিতে আরো বেশি প্রাইজ মানি লাগবে, এটাই হচ্ছে এখন তাদের মূল চাওয়া। সো সেই জন্য হয়তো এসেছে, বাট আইসি এবং ডেমো দুজন কিন্তু আবার ঘুরে সেই এলাজহারে কিন্তু ফেরত চলে যাচ্ছে। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনভলভড ইন দিস ফাইট এনিমোর। বাট টাইম এখানে তোমাকে আরেকটা ইনফরমেশন বলবো। বলো। হাসিয়ানদে কারা নামে? ডিআরএস। শ্যানমার্টিনতে কারা নামে? স্টলওয়ার্ট। গডলাইক স্টলওয়ার্ট। দুটো টিমই কিন্তু কম্পিটিশনে কোথায় করতেছে? চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। গডলাইক স্টলওয়ার্টের কাছে কিন্তু চান্স ছিল তারা লুট করে হাসিয়ানদের দিকে পুশ করার, বাট না তারা করছে না। ডিআরএস কিন্তু তাই জন্য হাসিয়ানদা ছিল আগে বেরিয়ে গেছিল। হয়তো ডিআরএস রোটেশন এসে পার্টি নিতে এসেছিল, সেখানটায় গিয়ে মানে অন্য টিমের ফাইট টাইট দেখে তারাও থামতে যাচ্ছে না, কারণ তাদের দুটি গেমে 0 পয়েন্ট, মানে খুবই বাজে গেম গিয়েছে। তো এই গেমে 10 পয়েন্টও যদি তারা বের করতে পারে তাহলে অনেক অনেক ব্যাপার হয়ে যাবে। তাদের চ্যাম্পিয়ন থেকে তাদেরকে আটকানোর কেউ থাকতে পারবে না, এরকম ব্যাপার কিন্তু ঘটে যেতে পারে। কারণ 251 পয়েন্টে তারা ছিল, 200 না নো আই উইল নট সে দ্যাট নাম্বার, যেটা পয়েন্টে গডলাইক স্টলওয়ার্ট আছে নাম্বারটা আমি বলবো না, আর স্পয়েল করব না, মজা না। আপনাদের কাছে আছে তো আমার কাছেও আছে, না নেই কি জানে, কে জানে ব্লাফ করতে হচ্ছে না ব্লাফটাই সত্যি হচ্ছে, কে জানে। ওকে, দেখা যাক এখন কি হয় লাস্ট পর্যন্ত। ডগ জাম্প পাঞ্চ করতে করতে কিন্তু পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন, এন্ড পজিশনটা এখান থেকে কিন্তু আরো একটু বেটার এখন তার দরকার। 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়ে গেল, শুরুতে একজন প্লেয়ারকে তারা কিন্তু হারিয়েছেন, এন্ড এবার গ্রেভিয়ার্ডের পাশে কিন্তু তারা অলরেডি চলে আসে। আমরা স্নিক্সকেও দেখতে পাচ্ছি, স্নিক্স এখান থেকে কিন্তু যে পজিশনটা ধরেছে আই ফিল লাইক সেখান থেকে কিন্তু বেশ ভালো একটা আউটকাম কিন্তু পেয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল যদি তারা সন্দেশকে দেখতে পেত। বাট সন্দেশ এই মুহূর্তে কিন্তু কোনো মুভমেন্টই দেবে না, জাস্ট নিজেকে একদম আত্মগোপন করে সোলো কিন্তু সার্ভাইভ করার ট্রাই করবেন। ডি ওয়ারিয়ার্সের 3টা কিল কিন্তু হয়ে গেছে, ইস্ট কিন্তু এখানে ফিনিশ হয়ে গিয়েছে। একজন প্লেয়ারকে হারানো কিন্তু তাদের জন্য একটু হলো মুশকিল হয়েছে। এখানটা কথা গেল বলার পিছনে যদি আপনারা যদি একটা টুং করে সাউন্ড যদি শুনতে পান তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কথাটা আমি কেন বলেছি। বাট আপাতত এখানটায় 24 নাম্বার ম্যাচ, আমাদের ফাইনাল ম্যাচ, সেই ফাইনাল ম্যাচে ফার্স্ট 4টি প্লেয়ার কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছে। টি2কে কিন্তু এখনো পুরোপুরি খতম হয়ে যায়নি, সন্দেশের হাতে পুরো টি2কে কলিজা জান সব কিছু আছে। তাকে সার্ভাইভাল স্কিলস দেখাতে হবে, যতটা বেশি পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারে তত ভালো, অ্যান্ড হোপ করতে হবে তাদের রাইভাল এসজি যেন আগে ডাউন হয়ে যায়। এলিমেন্ট্রিক্সের পিছন থেকে এখানটা কিন্তু এসে গেছিল গডলাইক স্টলওয়ার্ট। অরেঞ্জের গাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, আরো স্প্রে করা হবে অ্যান্ড অরেঞ্জের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে উইথ এ হেডশট। সেই হেডশটটা কানেক্ট হওয়ার সাথে সাথে
কিন্তু সে কিন্তু ওখানটায় শেষ হয়ে গেল। ফার্স্ট পয়েন্ট কিন্তু গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু এখানে পেয়ে গিয়েছে। গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু এখানটায় আবারও রিট্রিট করে যাচ্ছে। এখানে কিন্তু স্কাই কিন্তু এখানটা হিল করার চেষ্টা করবে, গাড়ির থেকে নেমে যাও বাচ্চা। তার টিমমেটরা কি করছেন, প্রথম এলিমিনেশন পেয়ে যাওয়ার পর স্ক্রাইকে এখানে কিন্তু একটু আমরা জ্বলন্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরে দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং এখন সেই গাড়িটা ছেড়ে তাকে কিন্তু হচ্ছে অন্য একটা জায়গাতে চলে আসতে দেখেছি। পজিশন দিকে এই মুহূর্তে যদি হচ্ছে কথা বলি, স্টলওয়ার্টের অ্যাকশন এখান থেকে এখন কিন্তু সেই গাড়িতে উঠে আসলে দেখে নিল যে এই গাড়িটা ঠিক কতটার বেশি ড্যামেজ খেয়েছে। সো সেই গাড়ি নিয়ে এখন কিন্তু আর আসলে খুব একটা বেশি রিস্ক কিন্তু নেওয়াটা উচিত হবে না। রুলস যে এই মুহূর্তে থাকছেন আমাদের সাথে, আবার রুলস যে খেয়াল রাখতে হবে পজিশনটা এখানে কিন্তু তারা গিভ আপ করার চেষ্টা যতই করুক যাই করুক, এখান থেকে কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপটা হাত থেকে ছাড়া যাবে না। চ্যাম্পিয়নশিপ মিস করলে কিন্তু তাহলে নিজেদের জন্য আফসোসের আর কোনো সীমাই থাকবে না তাদের। রাইট নাও জেডি সিরিয়াস তারা এখানে থাকছেন দুজন একসাথে। সো অন্যদিকে আমরা যদি একটু কোয়ান্টাম রেজের প্লেয়ারদের দেখি, জেডি ওপাশে স্পটেড হলেও জেডি এখান থেকে কিন্তু আসলে গ্যান্তের কাছে তেমন বেশি কোনো গুলি খাবে না, তার কারণ গ্যান্তে এখান থেকে কিন্তু প্লেয়ারকে কভারে চলে যেতে দেখেছে। অবশ্যই কভারে চলে যেতে দেখেছে। জোনটা শিফটটা কিন্তু খুবই খারাপ যায়নি, খুব ভালো শিফটই হয়েছে। এসজি তারা কিন্তু লেট রোটেশন দিচ্ছে, লাস্ট ম্যাচেও কিন্তু তারা লেট রোটেশনই দিয়েছিল, এই ম্যাচেও কিন্তু তারা লেট রোটেশন দিচ্ছে। তুমি যে টিমের প্রেডিকশন দিয়েছো ডিআরএস, তারাও কিন্তু এখানটায় খুবই খুবই প্রেসারে আছে। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে একটু ভালো গেম বের করতে হবে, অ্যান্ড সেই ভালো গেমের জন্য তাদের কাছেই এসে গিয়েছে প্রথম এয়ার ড্রপ, যেটাতে আছে একটা এক্সটেন্ডেড কুইক ড্র উইথ এ গ্রোজা অ্যান্ড এ সিরিজ অ্যাজ ওয়েল। ব্যাগ নেই, হেলমেট ভেস্টটা কিন্তু তার সাথে অনেকটা বেশি হেল্প করবে। অবশ্যই সেই হেলমেট ভেস্টটা কিন্তু তাকে বেশ অনেকটা হেল্প করবে। পাশাপাশি যদি আমরা একটু এখান থেকে ডিআরএস ডেল্টার এবং বাকি টিমমেটদের কথা চিন্তা করি, তাদের কাছে কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো লুটই চলে এসেছে, অ্যান্ড সেই লুটটা এখন তাদেরকে কিন্তু পরবর্তীতে আরো কিছুটা হেল্প করতে পারবে বলে আশা রাখছি। ডিআরএস ডেল্টা পেছনে যতটাই এখান থেকে খেয়াল রাখছেন, লুট এখান থেকে কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো যেহেতু আছে। সামনে এখান থেকে খেয়াল রাখতে হবে পজিশন ওয়াইজ ডিআরএস হোল্ডিং এ ভেরি 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 ক্যাজুয়াল পজিশন, যেখানে তারা রেগুলারলি নামতে পছন্দ করে, ঠিক সেই জায়গাতে এখন তারা কিন্তু আবারও চলে এসেছে। অ্যান্ড ওই পাশে নতুন একটা ড্রপ করতে দেখা গেল কিলার ওয়াইটি। আমার মনে হয় না এই ড্রপ এখন পিক করতে যাওয়াটা তার জন্য খুব একটা উচিত কাজ হবে। ঠিক কথা বলেছো, এখানটায় ওই ড্রপটা নিতে যাওয়া একটু হলে রিস্কি ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। ডিআরএস দেখেছে ভাই জোনটা যেমন শিফট হয়েছে, সেন্টারে না গিয়ে এজেস করে খেলবো আমরা। আবারও কিন্তু এখানটায় হাসিয়ান্ডা পলিয়ান্ডাতে কিন্তু তারা চলে এসেছে। হাসিয়ান্ডা ডেল পেট্রোনে কিন্তু এখানটায় আসার তো তার অনেকটা ভালো কিন্তু হয়ে যাবে। বাট এখানে ডিই ওয়ারিয়ার্সের যদি আমরা কথা বলি, 3টি কিল কিন্তু তারা পেয়েছিল, বাট তাদের এর আগের লাস্ট ম্যাচটা যেটা ছিল, ওই ম্যাচটা যদি ডিই ওয়ারিয়ার্স একটু বড় বেট করতে পারতো, তাহলে কিন্তু একটা কিন্তু কম্পিটিশনে কিন্তু তারাও থাকতো এখানে পিএমজিসি। বাট এই গেমটা তারা কিন্তু চায় একটা বড় গেম বের করতে, তাই জন্যই কিন্তু তারা তাদের একটা কম্পিটিটরকে ডাউন করার জন্যই তারা কিন্তু নেমে গেছিল টি2কে সেটা একটা ভালো পয়েন্ট। এই মুহূর্তে আমরা ডি ওয়ারিয়ার্স স্নিক্সকে দেখতে পাচ্ছিলাম। স্নিক্স এবং তার টিমমেট শুরুতে এসে কিন্তু 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট যে নিল, এটার কারণটা কি আপনারা সবাই খুব ভালোভাবে জানেন। টি2কে সাথে এখন কিন্তু ডি ওয়ারিয়ার্স এর পয়েন্টের পার্থক্য একদম নেই বললেই চলে। সো তারা খুবই কাছাকাছি, এবং টি2কে ওয়াইপ করতে পারলে ডি ওয়ারিয়ার্স যদি একটা চিকেন ডিনার নিতে পারে, তাহলে পিএমজিসি এই দলটার পক্ষে কিন্তু কনফার্ম করা সম্ভব। সো ঠিক সেই কাজটা এখন তারা কিন্তু করার চেষ্টা করবে। ইয়েস, কারণ আমি এর আগে বলেছিলাম 1 পয়েন্টের ডিফারেন্স ছিল। সেই 1 পয়েন্টের ডিফারেন্স ছিল স্কাইলাইটস গেমিং অ্যান্ড তার সাথে ছিল হচ্ছে টি2কের মধ্যে। বাট ওই ম্যাচে কিন্তু টি2কে বেশি পয়েন্ট নিয়ে যায়, অ্যান্ড টি2কে তাই জন্য ওখানটা সেকেন্ড কম্পিটিটর কিন্তু হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্ড তারপর তাদেরকে ডাউন করা এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়ে যায় এই টিমের জন্য, তাই কিন্তু তারা ওখানটায় গিয়েছিল। দেখে নিতে হবে এই জোনটার কি লীলা, কি খেলা থাকে। জোন যদি এখানটা লস লিনোসের দিকে হালকা শিফট হয় মুশকিল হবে, বাট যে নাদান শিফটটা ডিআরএস এর জন্য সুবিধা হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হচ্ছে স্যান মার্টিনের দিকে জোনটা যেতে পারে, কারণ অনেকবার সাদান দেখেছি, এবার আমার মন বলতেছে একটা নাদান সাইডে শিফট হবে। নাদানের শিফট হলে ডিআরএস, এসজি, গডলাইক স্টলওয়ার্ট অ্যান্ড চ্যাটিকে শিফট হয়েছে, 3টা টিমের জন্যই বিশাল বড় ব্যাপার, বিশাল বড় ব্যাপার, অবশ্যই বিশাল বড় একটা ব্যাপার। অ্যান্ড অন্য পাশ থেকে এখন স্টলওয়ার্টের প্লেয়াররা কিন্তু স্যান মার্টিনের পাহাড়টা ধরে রাখার কারণে পেছন দিক থেকে এসজি আসলে তাদেরকে আটকাতে পারবে। কোয়ান্টাম রেজকে পুরোপুরি রাস্তার উপরে ওপেন পজিশনে কিন্তু দেখতে পাওয়ার কথা। হাই ভোল্টেজকে এখান থেকে কিন্তু স্পট করে নেওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু থাকছে। ওই পাশ থেকে হাই ভোল্টেজের প্লেয়ার যখন বেরিয়ে আসবে, গোস্ট সেখানে কিন্তু হচ্ছে নজর রাখার চেষ্টা করবেন। ম্যাপটেক্সের প্লেয়াররা ওপাশে আছেন। ম্যাপটেক্স কিন্তু আবারও যেভাবে এগোচ্ছে i8 এর দিকে কিন্তু তারা চলে আসতেই পারে। এই পাশ থেকে কিন্তু প্রবীণ এবং অ্যাসাসিন তাদেরকে স্পট হয়তোবা করা হয়েছিল। জিগেল এই মুহূর্তে যাচ্ছেন, গাড়িটা নিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু পেছনে সলিড একটা কভার কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রবীণের এইচপি এখান থেকে কিছুটা কমে গেল, বাট তারপরও নক কিন্তু হতে দেখা যায়নি। সো এখান থেকে নিজেরা হিল আপ করে নিয়ে কিন্তু আরো একবার ফাইটে ব্যাক আসতে পারবে।
সে আবারও পিক নিচ্ছে, ভাবছে এবার কভারে এসে গেছি, বাট যখন দেখলেন আর রিস্ক নেওয়া যাবে না, সেটার পিছনে চলে এসেছে হাই ভোল্টেজ। কিন্তু এখান থেকে কিন্তু Agonxi8 এর মধ্যে তাদের একটা ফাইট কিন্তু এখানে হয়ে যেতেই পারে। অ্যান্ড ডান দিক দিয়ে কিন্তু অনেক টিম রোটেশন দিয়ে এন্ট্রি করার চেষ্টা করবে, কারণ উপরের দিকে জোন ছিল, উপরের দিকে সবাই গিয়েছে, যারা ছিল তারাই থাকবে, বাট নিচের দিকে নাম্বার অফ পিপলস বেশি ছিল, সবাইকে কিন্তু নিচ দিয়ে উপরের দিকে যেতে হবে। লাইক ম্যাবটেক্সটা খুবই কাছাকাছি আছে, ফাইট হতে পারে। অ্যান্ড বলতে বলতে সেই ফাইটটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। নেট করা হচ্ছে দুজনের তরফ থেকে, এডকার ওদিকে নক আউট হলো, এডকারের খেলটা কিন্তু এখানটায় অ্যাপেক্স পূর্ণভাবে কনফার্ম করে নিয়েছে। ফার্স্ট কিল ফর ম্যাবটেক্স। ম্যাবটেক্স এমন একটা টিম না, তারা লাস্ট দিনই জাগিয়ে ওঠে, কোয়ালিফাই হবে 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 চান্স ছিল না, লাস্ট দিনে এত সুন্দর লাস্ট ম্যাচে পারফরমেন্স দিয়ে কোয়ালিফাই করে গেল তারা কিন্তু এই এসএ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য। অবশ্যই এখান থেকে কিন্তু ডগকে ডাউন করে ফেলা হয়, এবং ডগ ডাউন হয়ে যাওয়াটা কিন্তু স্পটের জন্য আরো কিছুটা সমস্যা কিন্তু বাড়িয়ে দিল। রাইট নাও ডিই ওয়ারিয়ার স্ট্যান্ডিং টল উইথ 2 মেম্বার্স। দেখা যাক এই দুজন মেম্বার আর কতটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারে। T20 গ্র্যাভিটি ভেনমের ফ্র্যাগবয়কে ডাউন করে নেয়, এবং এই কিলটা কনফার্ম করাটা ম্যাগনাসের জন্য কিন্তু হচ্ছে একটা সুযোগ হয়ে গেল। গ্র্যাভিটি ওই পাশে ম্যাগনাসের জেনকেও ডাউন করে ফেললে আসলে T20 একটা কিল কিন্তু চুরি করে নিয়ে চলে গেল ম্যাগনাস ইস্পোর্টস, এবং ম্যাগনাস ইস্পোর্টস সেই প্লেয়ারটাকেই এই মুহূর্তে পানিশমেন্ট দিয়ে কিন্তু আসলে একটা মানে জানান দেওয়া হলো যে ভাই কার কিল চুরি করেছে, এই কিলটা কিন্তু চুরি করাটা মোটেও উচিত হয়নি, এবং সেই জন্য ম্যাগনাসের প্লেয়ার এখান থেকে অনেকটাই সরি। অ্যালেক্স স্নিক্সকে ডাউন করে ফেলে, এন্ড যেই কাজটা তারা মানে করার জন্য এসেছিল টিটুকের বিপক্ষে, এখন অন্যান্য সবগুলো দল মিলে ডিই ওয়ারিয়ার্স কিন্তু সেই মেডিসিনটাই দিচ্ছে। বাট এখানে ভেনম এন্ড সাথে ম্যাগনাসের ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভেনমের একজন প্লেয়ার নক হচ্ছে, একজন ফিনিশ হয়েছে, বাট ম্যাগনাসের কিন্তু একজন ফিনিশ, দুজন নক, এন্ড লাস্ট প্লেয়ারই কিন্তু বেঁচে থাকবে, তাকে কিন্তু ফিনিশ আউট করার চেষ্টা কিন্তু করা হবে। গ্যাংস্টারকে বাঁচানোর জন্য স্কোপ করে কবিন কিন্তু তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে, বাট পিছনে দিকে T20 কোয়ালিটি কিন্তু চলে এসেছে, এন্ড রিপসেলকে ওদিকেও ফিনিশ আউট করে দেওয়া হলো। ডিই ওয়ারিয়ার্স কিন্তু ওখানটা ফিনিশ আউট হয়ে যাবে, প্রথম স্কোয়াড এলিমিনেট হয়ে যাবে তারা, এন্ড তাদের পিএমজিসি স্বপ্ন শেষ। ওকে, সেটা একটা ব্যাপার। পাশাপাশি হচ্ছে T20 কোয়ার্টির উলবারিকে দেখা যাচ্ছে ওই পাশ থেকে বিশাল কিন্তু আছেন আমাদের সাথে। বিশাল এবং উলবারির মধ্যে একটা 1v1 কিন্তু হচ্ছিল আজকের এই ম্যাচের মধ্যে। ভেনম কাবিন কি করে সেটা কিন্তু দেখতে হবে, এন্ড কাবিন ডিড ইট। এখান থেকে কিন্তু সুযোগটা কিন্তু বাঁচিয়ে রাখছে এখনো ম্যাগনাস গট ওয়াইপড আউট। ম্যাগনাসকে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা 15তম পজিশনে ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে দেখলাম, এবং এই PMPL সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের জার্নিটা তাদের কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। কাবিন বেঁচে আছে, সোলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশন, এখন তাকে কিন্তু হচ্ছে হোল্ড করতে থাকতে হবে। দুঃখের হাসি আসছে না এখান থেকে, সাই অফ রিলিফ সেটা এখান থেকে জানি না, বাট গ্রেভিয়ার্ডে যে জায়গাতে আছে এখানে তার কবর হবে কিনা সেটা কিন্তু দেখতে হবে। ওই পাশ থেকে T20 কোয়ার্ডি আছে, আইএসি ডেমো এবং তার টিমমেটরা এখান থেকে কিন্তু নজর রাখবেন, এন্ড এই একটা প্লেয়ার দুটো স্কোয়াডের মধ্যে কিন্তু এখন আটকা পড়ে গিয়েছে। অবশ্যই সে কিন্তু আটকা পড়ে গেছে, 220 ড্যামেজ দিয়েছে এই ফাইটের মধ্যে, আর দুটি কিল কিন্তু সে কনফার্ম করেছে। গডলাইক স্টলওয়ার্টের যদি তুমি কথা বলো, জোনটা কিন্তু তারা অসাধারণ হোল্ড করেছে। স্কাইলাইটস গেমিং, কোয়ান্টাম অ্যান্ড ডিআরএস তারা কিন্তু তিনজনই কিন্তু আশেপাশে ঘোরাফেরা করতেছে, অ্যান্ড এখানটা কিন্তু খুবই একটা ডেডলি সিচুয়েশন তাদের মধ্যে কিন্তু হয়ে যেতে পারে। প্রিসিয়াস কিন্তু ওখানটা বেঁচে আছে, অ্যান্ড ওখানটা তাদের মধ্যে ফাইট হতে পারে। ভলট্রাক্স ওদিকে কিন্তু নকআউট হয়ে গিয়েছে, সন্দেশকে কিন্তু এখানে স্পট আউট করা হলো, T2K কে ওখানটা শেষ করে দেওয়া হলো। ও ভাই, অনলি 1 পয়েন্ট। PMGC ইজ ইট অন? এখানে কিন্তু কষ্টই লাগছে অনেকটা T2K এর জন্য, কিন্তু এবারে PMGC তে যাই করেও কিন্তু হয়তো বা যাওয়া হলো না। এই ম্যাচে তারা 14 পজিশনে ডাউন হয়েছে, তারপরে ডাউন হয়েছে টাফ, তাদের কাছেও কোনো ধরনের প্লেসমেন্ট পয়েন্ট বা কিল পয়েন্ট কিছু কিন্তু নেই। 1 পয়েন্ট নিয়ে T2K যেহেতু ডাউন হয়েছে, এখন তাদের কাছে কি সম্ভাবনা থাকবে সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারবো ম্যাচ শেষে। আছে এটা আমিও জানি, বাট এখান থেকে এখন দেখা যাক, ম্যাচ শেষ হলে কনফার্মেশন পাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা শুধুমাত্র অপেক্ষা করবো। সো যাই হোক, সেই কনফার্মেশন জানানোর জন্য আমাদের সাথে কিন্তু ফিনিক্স ওবিও জয়েন করবে কিছুক্ষণের মধ্যে। সো ফিনিক্স ওবি আমাদের সাথে যখন আসবে, স্পার্ক আর ফিনিক্স মিলে আপনাদেরকে কিন্তু সেই ইনফরমেশন গুলো জানিয়ে দিচ্ছে। অ্যান্ড ওকে, আমি এখান থেকে আপাতত আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। ফিনিক্স ওবি উইল জয়েন অন মাই প্লেস। দেখো এখানে টাইম চলে গেল, বাট আমি এখানে একটা জিনিস অবশ্যই বলতে চাই যে কেন আমি বললাম এখনো চান্স আছে, কারণ এসজির প্লেয়ার ডাউন হতে আমরা কিন্তু কিলফিটে দেখতে পাচ্ছি। এসজি যদি বেশি পয়েন্ট না নিয়ে ডাউন হয়ে যায়, অ্যান্সার ইজ স্টিল ওপেন। আমরা জানি না কি কত পয়েন্টে বসে আছে, ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই, বাট এখানটায় ফিনিক্স আসার সাথে সাথে বললো আমি তো জানি, আমি হিসাব করেছি, আমি হিসাব দেখেছি। এখন যাই হোক, আমরা রেজিসাইডকে দেখতে পারবো নকি, এন্ড ওখান থেকে নকটো তারা কিন্তু একটু বিপদ পড়ে গেছেন। প্রেশিয়াস এখান থেকে নক একটা বের করার চেষ্টা করছেন। কিউআর জেডি ডাউন কোয়ান্টাম রেজের কাছ থেকে তিনি কিন্তু পুরোপুরি ওখান থেকে ঝামেলায় পড়ে গেলেন। গডলাইক স্টলওয়ার্ট শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে হবে এই ম্যাচটায়, অ্যাট এনি কস্ট তাদের চিকেন ডিনার লাগবে। চিকেন মিন্স তারা চ্যাম্পিয়ন হলেও হতে পারেন,
ডিআরএস ওখানে আইএসসির উপর একটা আক্রমণ করেছেন এবং নকটো তো তার একটা নক বের করে ফেললেন। প্রেশাস চলে যাচ্ছেন কাভারে এবং সেই কাভারে আগে নিজে বাঁচতে হবে, এরপর প্লেয়ার বাঁচাতে হবে। অবশ্যই সেটা কিন্তু করতে হবে। গ্র্যাভিটি কিন্তু ওখানে নকআউট করে দিল উজামকে উইথ দ্যাট অসাম নেট। এখানে ভাই সামনে নকটো এমন ভাবে পড়লো না, হলো শেষ। এর সামনে একদম একটা সুসাইড হয়ে গেল, বাট এখানে তা কিছু হয়নি। আর এই সাইডে টিম, তাদের কাছে 2টি কিল আছে, 4 ম্যাচ স্ট্যান্ডিং আছে। ম্যাবটেক্সের সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। 18 সেকেন্ড পর হয়ে যাবে। জোনটা আমার মনে হচ্ছে গডলাইক স্টলওয়ার্টের দিকে যাওয়ার চান্স অনেকটাই বেশি, কারণ যেমন জোনটা কিন্তু এখানে হচ্ছে গডলাইক স্টলওয়ার্ট এই জায়গাটা নক করে আছে, সেদিকে যেতেই পারে। হার্শি অ্যান্ড টিম কিন্তু এখানটা ড্যামেজ করার চেষ্টা, নকি কিন্তু নক আউট করেছে। এলিমেন্ট্রিক্সের পিসিএস কিন্তু স্লিপে আসার চেষ্টা, নকি কিলটা কনফার্ম করেছে। পিসিএস জাম্প শট মারলো, কোথায় গেল প্লেয়ারটা? বললো মাঠের মধ্যে কি করে ঢুকে গেল? না, মাঠের মধ্যে ঢুকেন। আর জোন শিফট সেটাই হয়েছে যেটা বলেছি। মাই গড, এখান থেকে জোন শিফট ঢুকবে কিভাবে? এখান থেকে T20 এক্সপার্টি দেখতে হবে। i8 এর সাথে তাদের সরাসরি লড়াই, ডিরেক্ট ফাইট, এন্ড সেই ডিরেক্ট ফাইট থেকে কিন্তু জিততে হবে। গ্র্যাভিটি ইজ টেকেন ডাউন বাই আইকিউ ফ্রন্ট ব্যাটলে বেশ ভালো করছেন এবং দেখা যাক কি হয়। 420 বয় তাকে ডাউন করে ফেলা হয়েছে। এই ফাইটটা কিন্তু আর মাত্র 10 সেকেন্ডস আছে এবং রিভাইভ যদি এখন চালু করে ফেলে, রিভাইভ করতে আপনার 10 সেকেন্ডস লাগবে, এরপরে হিল করতে কিন্তু টাইম লাগবে। সো অলরেডি T20X অনেকটা ব্যাকফুটে, রিভাইভ করাটা খুব বেশি একটা ওয়াইড ডিসিশন না। 5 নাম্বার সার্কেল অনেক ড্যামেজ। উলফেরি 1 HP তে কোনো রকমে ছিলেন, তাকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা অ্যাসাসিনের কাছ থেকে। থার্ড পার্টি হচ্ছে তাদের উপরে। অবশ্যই উলফেরির টাইম কিন্তু এখানে শেষ, বাস উলফেরিনের টাইম কিন্তু আসতেই পারে আপকামিং ফিউচারে, কারণ ডেডপুলের সাথে স্পয়লার তো আপনারা দেখেছেন। বাট সেই কথা বাদ দিই, এখানটা Agonxi8 আবার ফিরে আসি। 2টা কিল তারা পেয়েছে, 4 ম্যাচ স্ট্যান্ডিং আছে, সামনের দিকে অগ্রসর হতে যাবে। এই জোনে স্কাইলাইটস গেমিং কিন্তু ভালো জোন পেয়ে গিয়েছে। ডিআরএস কেও এন্ট্রি করতে হবে, বাট স্কাইলাইটস এর নিমাকে কিন্তু এখানে ডাউন করে দেওয়া হলো। তো স্কাইলাইটসে শুধু একজন প্লেয়ার বেঁচে থাকবে, সেটা হবে মাফিয়া নিনজা। সম্পূর্ণ জিনিস এখন মাফিয়া নিনজার হাতের উপর ডিপেন্ড করে। দ্য আইজিএল ক্যান ই টেক দ্য টিম টু PMGC? or the answer is no. সেটা কিন্তু ম্যাচে সেটাই আমরা জানবো। টানটানাটানের আরেকবার টানটানাটান বাজতে আমরা দেখতে পেলাম, আর সেটা হয়তো এই PMPL সাউথ এশিয়ার মধ্যে লাস্ট বারের মতোই দেখতে পাবো। অবশ্যই দেখা যাক কি হয়। ডেল্টা এখান থেকে নক বের করার চেষ্টা করছেন। i8 কে ক্লিয়ার করতে পারলে তারা জোনটা ধরে ফেলতে পারবেন এবং সেই চেষ্টা এখনো পর্যন্ত চলছে। গ্রেনেড দরকার, গ্রেনেড ইউজ করতেই হবে। 2টো গ্রেনেড আছে তার কাছে, স্প্যাম করতে হবে। একটা হয়তো তিনি এমনিতে থ্রো করে, আরেকটা প্রি কুক করে নেটটা থ্রো করে দিতে পারেন। তাদের নিজেদের উপর আক্রমণটা আসছে, কিলার হোয়াইট অনেক দূর থেকে অ্যাটাক ফেস করতে হয়েছে এবং সবচেয়ে ভালো ব্যাপার এখানে ডিআরএস এর জন্য যে থার্ড পার্টি হলো T20X স্কোয়ারটি ডিআরএস এর জন্য রাস্তা ক্লিয়ার করছিল, বাট ডিআরএস এর প্লেয়ার এখন ডাউন। তাদের জন্য কিন্তু টাফ হয়ে যাচ্ছে খেলাটা। স্কাইলাইট গেমিং তাদের অবস্থাও কিন্তু একটু টাফ ছিল। প্রবীণ ডাউন করেছেন ঘোস্টকে, ব্লেড ইজ টেকেন ডাউন। ডিআরএস ডেল্টা গাড়ি ফেটে এখান থেকে তার রাস্তা গেল কেটে। ফল্ট ট্র্যাক্স ব্লু জোন টাচ করলো, ওপেন দিয়ে রোটেশন দিতে হচ্ছে, একদম ফুল ওপেন। সামনে আছে বিশাল, কি করবেন? ডানে বামে দেখে নক করার একটা চেষ্টা, বিশালকে নক করার আগে Godlike Stalwart is getting the circle, is getting the advantage. Top 10 এ তারা চলে গেছেন, হয়তো এটা তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, কিচ্ছু বলা যায় না। সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনে আছে, বাট সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনে কভারও কিন্তু খুব ভালো আছে। চারিদিক থেকে তারা কিল উঠাতে পারবে। জোনও পেয়ে গেছে তাদেরই কাছে। গডলাইক ডিআরএস এলিমিনেটেড। ও 5 পয়েন্ট পেয়ে গেল ডিআরএস। তো আমার কাছে ক্যালকুলেশন আছে, সবার কাছে আছে, করে নাও ভাই। আমার কাছে নেই, আমি করবো, আমি দেখবো, আমি দেখে মজা নেবো। টপ কিন্তু স্যার এখানটা মিনি 14 দিয়ে কিন্তু সে নক করার চেষ্টা করবে। অলরেডি কিন্তু সেরকম কাজ কিন্তু সে করেছে। They need a good game. Top 3 entry. And that can be possible. Champion হওয়া। Maybe possible, but VENOM তারা এখান থেকে এলিমিনেট হয়েছে 5 পয়েন্ট নিয়ে। 4টে এলিমিনেশন পয়েন্ট ছিল, ঠিক পেছনে কোয়ান্টাম রেজ আছে। গডলাইক স্টলওয়ার্টের কিলো দরকার যদি তারা একদম শিওর ভাবে ম্যাচটা শেষ করতে চান। অলরেডি তারা টপ 8 কনফার্ম করে ফেলেছেন। কম্পাউন্ড সাপোর্ট আছে, উইদাউট চেকিং ইন ইট देयर इज নো আদার অল্টারনেটিভ অপশনস। 4জন 4টা দিক ধরে রেখেছেন। হাই ভোল্টেজকে একটু কেয়ারফুলি অবশ্যই হ্যান্ডেল করতে হবে এবং নক স্মোকের ভেতরে ফার্স্ট একটা কানেক্ট হয়েছিল। ডিরেক্ট স্প্যাম করতে করতে নক বের করেছেন। জিগা ওখান থেকে শেষ। কোয়ান্টাম রেজের ওখান থেকে প্লেয়ারকে দেখতে পারলেন, টেন্টেনাডারকে দেখতে পেয়েও সেখানে নক করা যায়নি। গোকুর উপরে অ্যাটাক করার সময় টপের উপরে শট এসেছিল এবং টপ সেটা বুঝতে পেরে পেছনে চলে এসেছেন। ডমিনেশনে চলে গেছে সন।
অবশ্যই সে কিন্তু ডমিনেশন চলে গেছে ম্যাট্রিক্সের। হার্শি ইজ দ্য লাস্ট ম্যান সার্ভাইভিং, লাস্ট সোলো লোন সার্ভাইভার, তাই কিন্তু খেলা বিল্ড আপ করতে হবে, তারপর তাছাড়া সবাই কিন্তু শেষ। এখানে এক এক করে প্লেয়ার ডাউন হচ্ছে, এন্ড এক এক করে প্লেয়ারের খেল কিন্তু গডলাইক স্টলওয়ার্ট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে, এন্ড দ্যাটস নট এ গুড থিং ফর ডিআরএস। গোকু কিন্তু ওখানে নকআউট হয়ে গেল, গোকুর কিলটাও কিন্তু এখানে কনফার্ম হয়ে যাবে। আর একটা কিল পেয়ে গেল স্কাই, জাস্ট কিল নিচ্ছে না, কিলের সাথে স্কোয়াড এলিমিনেশন করতেছেন, তার সাথে পজিশন পয়েন্টগুলো তারা পেয়ে যাচ্ছে টানটানাটন, কিন্তু এখানে তার টানটানাটন বাজেনি, হি ইজ স্টিল সার্ভাইভিং। আমি ভাবছিলাম সে শেষ হয়ে যাবে, হয়নি। আই বলতে মালিকের কিলটা বিশাল কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে, সোলো প্লেয়ার টপ 6 এ কিন্তু আমরা চলে এসেছি। অ্যাসাসিন কিন্তু নিজের উপরে এডিএস সম্পূর্ণ তার উপরই করে রেখেছে, নেট আছে তার কাছে 4টি, ইউজ করা উচিত, এন্ড হি ইজ গোইং ফর দ্যাট। প্রবীণ এন্ড অ্যাসাসিন ডাবল নেডিং, এন্ড বিশাল নক করার চেষ্টা, অ্যাসাসিনকে 10 এইচপি করে দিয়েছে। জাস্ট 10 এইচপিতে তিনি সার্ভাইভ করছিলেন, পেছনটা ক্লিয়ার করার একটা চেষ্টা কিন্তু করা হচ্ছে। আমরা একটু আগে দেখতে পেয়েছিলাম i8 এর প্লেয়াররা তারা কিন্তু অনেকটা স্ট্রাগল করেছেন, বাট বিশাল হেড কানেক্ট করে লাস্ট মোমেন্টে ইউএমপি দিয়ে ওখানে ফিনিশ আউট করে দেওয়া হলো। টপ 4 টিম সার্ভাইভিং, এলিমেন্ট্রি #6 এ গেল, #5 এ কে গেল সেটা এখন আমাদের দেখতে হবে। দ্যাট ইজ কোয়ান্টাম রেজ, দে আর অলসো এলিমিনেটেড, জোনের বাইরে ছিল ম্যাপটেক্স। টপ 3 আমরা পেয়ে গেছি, গডলাইক স্টলওয়ার্ট is leading from the front, নয়টা এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করে ফেলা হয়েছে। টপ 2 তে তারা চলে এসেছেন, স্কাইলাইট গেমিং এলিমিনেটেড, হাই ভোল্টেজ ভার্সেস গডলাইক স্টলওয়ার্ট। গডলাইক স্টলওয়ার্ট কি পারবে সাউথ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন হতে? তারা কি পারবে সাউথ এশিয়ার রাজত্ব, যেই রাজত্বের রাজা ছিলেন তারা, অধিপতি ছিলেন তারা, তাদের রাজ্যটাকে রক্ষা করতে পারেন কিনা দেখতে হবে। হাই ভোল্টেজের প্রবীণ স্মোক করে এখনো সেই পথে বাধা তৈরির চেষ্টা করছেন, বাট এখানে ওভার কমিট করতে গিয়ে কিন্তু সেই ভুল জিনিস করে গেলে হবে না। টপ কিন্তু বের করেছে, এখানে কিন্তু 1v4, এখানে কিন্তু 2v4 সিচুয়েশন আছে, এখানে একটা প্লেয়ারকে নক করার পর কিন্তু পুশ করা উচিত। টপ স্কোরিং এর নেট মলি কিন্তু এখানে লেগে গেছে প্রবীণের গায়ে, অ্যাসাসিন প্রবীণ দুজনের এইচপি কম, পিকআপ কিন্তু বাদিকটা কিন্তু ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করতেছে। টপ কিন্তু নক আউট হয়ে যাবে প্রবীণের তরফ থেকে, স্ক্রাইয়ের ফ্ল্যাঙ্কটা কিন্তু খুবই দারুণ, প্রবীণ কিন্তু ওখানে হিল আপ করে নিচ্ছে, অ্যাসাসিনকেও কিন্তু ওখানে হিল করতে হবে টিমমেটকে বাঁচানোর জন্য। পিকা কিন্তু এখানে নিজের স্মোক গুলাকে একদম একের পর এক ইউটিলাইজ করা শুরু করে দিয়েছে। প্রবীণের পজিশন স্পটেড, এন্ড পিকা তার উপর ড্যামেজ দিল, বাট হাই ভোল্টেজ কোন বাচ্চা জান মরতে চাচ্ছে না। ওপেন প্লেস দিয়ে প্রবীণ এগিয়ে আসছিলেন, বাট অ্যাসাসিন তাকে এখন কিন্তু একা পেয়ে গেছে। দিস ইজ আ 4 ভার্সেস 1 ক্যাজুয়ালিটি, 4 ভার্সেস 1 ফাইট। অ্যাসাসিন এখন একা, তাদের এই ম্যাচ থেকে, গডলাইক স্টলওয়ার্টের এই ম্যাচ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপটা কনফার্ম করার জন্য আর একটা কিল নেয়ার চান্সই আছে, একটা মাত্র কিল, সেটা তারা মিস করতে চাইবেন। অ্যাসাসিন স্পটেড, ড্যামেজ দিয়েছেন, এন্ড গডলাইক স্টলওয়ার্ট ফিনিশিং উইথ দ্য স্টাইল, চিকেন দিয়ে তারা শেষ করলেন। এখন দেখতে হবে চ্যাম্পিয়ন তারা হতে পারেন কিনা। ডিআরএস এর সাথে তাদের পয়েন্ট ডিফারেন্স কত ছিল সেটা ডিসক্লোজ করা হয়নি, ডিআরএস কতটুকু লিড নিয়েছিল সেটা ডিসক্লোজ করা হয়নি, বাট এখন আমাদের কাছে কিন্তু একটা অপশন আছে, একটা উত্তর আছে, সেটা হচ্ছে গডলাইক স্টলওয়ার্ট চিকেন দিয়ে সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ 2022 ব্রট টু বাই ওপো F21 Pro এর জার্নিটা শেষ করেছে। 15 প্লেসমেন্ট পয়েন্ট, 11 কিল পয়েন্ট, আপনাদের কাছে ক্যালকুলেশন আছে, আপনারা করে নিতে পেরেছেন, বাট হোয়াট এ ওয়ে টু ফিনিশ এ সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ। তারা কি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেটা রিভিল কিন্তু এখনো করা হয়নি, সেই রিভিলটা কিন্তু ওয়েট করে, বাট এখনো সাসপেন্স কিন্তু রাখা হচ্ছে। হ্যাশট্যাগ by16 রিভিল হচ্ছে না, এই টিম কি করতে পারে সেইটাই কিন্তু এখানে দেখতে আমরা কিন্তু এসেছি, সবাই এসেছি এখানটায়। আমরা এখনো পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নের নাম বলতে পারতেছি না যতক্ষণ না পর্যন্ত রিভিল হয়, বাট মনে আমরা সবাই জানি কারা হয়ে গিয়েছে। বাট ফেনিক্স, আমি জানি তুমি খুব বেশি খুশি হয়েছো, খুব বেশি খুশি হতো টাইম বানের এখানটা কারেন্ট গেছে বলে, ফিনিশিংটা দেখতে পেলে বলে। ফিনিশিং এমনি তো দেখছিলাম, এন্ড ওখান থেকে কিন্তু চলে আসলাম এই জায়গায়। ম্যাচটা আরো অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে, কারণ কোনো ইকুয়েশন আমাদের কাছে ছিল না, বাট এখন কিন্তু আমরা দেখে নেব হু ইজ দ্য চ্যাম্পিয়ন অফ সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ 2022। হু ইজ দ্য চ্যাম্পিয়ন? এন্ড চ্যাম্পিয়ন ইজ none other than guys Godlike Stalwart. What a game! চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে এরকম করে চ্যাম্পিয়ন হও, তাছাড়া চ্যাম্পিয়ন হয়ে কি লাভ? ব্যাক টু ব্যাক দুইবারের চ্যাম্পিয়নশিপ তারা নিয়ে গেছে। 2022 ফল এন্ড স্প্রিং দুটারই কিন্তু তারা সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তারাই অরিজিনাল চ্যাম্পিয়ন, তারা এখানে প্রুভ করে গেল। হোয়াট এ চিকেন ডিনার কামব্যাক, হোয়াট আ কামব্যাক। মানে গডলাইক স্টলওয়ার্ট যে চ্যাম্পিয়ন হবে সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ডে 2 তে কে চিন্তা করতে পারছে?
হয়েছিল, ডে 3 থেকে চিন্তা করতে হয়েছিল। এখন ডে 4-এ এসে কি তিনটাই না দিল, স্যানহকে চিকেন, মিরামারের চিকেন, প্রত্যেকটা ম্যাচে তারা এখান থেকে কামব্যাক করছেন অ্যান্ড তারা ওই দলগুলোকে মেরেছেন যারা তাদের পথে বাধা। রিয়েল কিং, ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট। গডলাইক স্টলওয়ার্ট ছিল রাজা, এখন আছেও রাজা। দেখা যাক পিএমজিসি তে গিয়ে কি করে। পিএমজিসি তো তারা যাচ্ছে, এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তারা যাচ্ছে, সেটা তো আরো একটা জিনিস প্রুভ করতে যে তারা একদম ফুল অন রেডি আছে ফর দ্যাট পিএমজিসি। বাট ভাই এরকম খেলা, এরকম ম্যাচ অসাধারণ ভাই, অসাধারণ। এন্টারটেইনমেন্টের কোনো কমতি কিন্তু ছিল না। ডিআরএস কতটা বড় একটা থ্রো করলো চ্যাম্পিয়নশিপ, সেটা কিন্তু তারা মানে খুবই দুঃখে থাকবে। ব্যাক টু ব্যাক যে আজকের দিনগুলো তারা খারাপ খেলেছে, দুটা ম্যাচে 0 পয়েন্ট। লাস্ট ম্যাচ অবধি কেন টানবে গাইস? লাস্ট ম্যাচ অবধি কেন টানতে হবে? তোমার কাছে চান্স ছিল লিগটাকে আরো একটু বড় করার, নর্মাল গেম খেলতে পারতে স্টার্টিং এর অ্যাটলিস্ট 2টি গেম। বাট খুবই খারাপ দিন গেছে, খুবই খারাপ। সত্যি বলতে গেলে পেয়ে হারানোর ব্যথা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন এবং ডিআরএস সেটা এখন ফিল করছে। ডিআরএস এর জন্য এটা যত বড় সুযোগটা ছিল, এই সুযোগ কবে আসবে সেটা আর বলা যায় না। এটা এবারের সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ তো শেষ, পুরো এই সিজনের সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপই শেষ। আমাদের পিএমজিসি হবে, এরপর আবার পিএমসিও, পিএমএনসি, পিএমপিএল, তারপর সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ওই পর্যন্ত, নেক্সট ইয়ার পর্যন্ত। হিউজ একটা অপরচুনিটি ছিল। আজকে ব্যাক টু ব্যাক কিছু বাজে গেম যাওয়ার কারণে কিন্তু ডিআরএস মিস করছে। পয়েন্ট পার্থক্যটা দেখতে হবে, আসলে পয়েন্টের পার্থক্যটা। পয়েন্টের পার্থক্য আমি জানি, আমি সেটা দেখতে পেয়েছি। এই ম্যাচে নিয়েছে তারা 26, ডিফারেন্স ছিল তাদের, তাদের ডিফারেন্স হয়ে গেছিল ওখানটা 38-26। ঠিক আছে, একটু যোগ করতে সময় লাগতেছে, ক্যালকুলেটর যাদের কাছে আছে আপনারা বের করেন। দরকার কি, চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে আর সেটা তো আমাদের সামনে বড় স্ট্যান্ডিংস আসবে, আর কেন আমি এখান থেকে খাটনি এক্সট্রা করতে যাবো? তার সাথে এমবিপি কে হচ্ছে সেটা কিন্তু, বাট ডিআরএস এখানটায় পিএমজিসি যাচ্ছে এইটুকু কনফার্মেশন আমরা হয়তো দিতে পারি, বাট সিওরিটি আছে কি সেটা যখন আমাদের জিনিসটা আসবে তখনকার সেই সিওরিটিটা আমরা দিতে পারবো। আর এখন আমার ভয় লাগছে কিছু বলতে। অবশ্যই সেটা এখন আসলে ম্যাচটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, টুর্নামেন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, স্পেশালি লাস্টে এসে কামব্যাকটা কিন্তু খুবই চমৎকার ছিল। আমি দেখতে চাই যে রিজিয়নাল সাইড থেকে i8 কোন জায়গায় শেষ করলো, মানে আমি ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা এখন দেখতে চাই এবং ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা যখন দেখা যাবে তখন কিন্তু বুঝতে পারবো যে আসলে কি হয়েছে। অ্যান্ড লাস্ট পাতাতে শুরু করছি, ফার্স্ট পাতাটা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। রেজিসাইড এন্ড করছে তারা একদম বটমে। ভেনম লেজেন্ডস 15-এ, 14-এ আছে কোয়ান্টাম রেজ এবং টিম টাফ, তারা কিন্তু একটু একটু করে উপরে উঠেছে। এন্ডিংটা করলো তারা হ্যাশট্যাগ 13-এ। তারপর এলিমেন্ট্রিক্স, কোয়ালিটি, ম্যাগনাস, ম্যাপটেক্স। এই পেজের শেষের দিকে কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক পাকিস্তানি টিম দেখতে পেতাম, আর সেটা কিন্তু অ্যান্সার আর পাইনি। লাস্টের দিকে যদি তুমি দেখো ভেনমও কিন্তু ওখানে চলে এসেছে, এলিমেন্ট্রিক্সও চলে এসেছে, কোয়ালিটি, ম্যাগনাস কিন্তু স্লট জাম্প করে এসেছে অনেকটাই উপরে। পরবর্তী দিকে কিন্তু পাকিস্তান, মানে প্রথমের দিকে না পাকিস্তান এই লবিটাকে স্টেবল হতে পারতেছিল না, পরবর্তী দিকে একটু হলো স্টেবিলিটিটা এসেছে। কোয়ান্টাম রেজকে দেখো লাস্ট ম্যাচে পারফরমেন্স দিয়ে এখানটা ভেনমকে ওভারটেক করে 14-এ গেল। দেখো প্রত্যেকটা স্লটের জন্য প্রাইস মানি ডিফারেন্সটা কিন্তু কিছু না কিছু তো আছেই, সেটাও কিন্তু একটা ব্যাড ম্যাপ ব্যাপার তো এখানে থাকবে। বাট ডিআরএস অ্যান্ড গডলাইক ভাই বড় চিকেন ডিনার বের করেছে, ভাই বড় চিকেন ডিনার বের করেছে। বাট এইটুকু সিউরিটির সাথে বলতে পারতেছি গডলাইক তো যাচ্ছেই, ডিআরএসও যাচ্ছে, স্কাইলাইটস গেমিংও যাচ্ছে, Agonxi8 ও যাচ্ছে, সাথে যাচ্ছে আইএসসি। T2K জন্য খারাপ লাগলো 11 পয়েন্ট, তাদের উপর যে প্রথমে হানাটা হলো সেটা যদি না হতো অনেকটাই ক্লোজ হতে পারতো। 110 দুটি চিকেন, খুবই ভালো খেলেছে T2K, খুবই ভালো। মাত্র 8টা পয়েন্ট, মাত্র 8টা পয়েন্ট কত দূর খেলে যেতে পারে আপনাকে জাস্ট একটু চিন্তা করুন। ডিআরএস গেমিং এর কাছে এলিমিনেশন পয়েন্টটা, নাম্বারটা বেশ চমৎকার, নেলসন নাম্বার 111, বাট চ্যাম্পিয়নটা তারা আগে পেয়েছিল ভাই। ডিআরএস খুবই ভালো খেলতেছিল, সবচেয়ে বেশি কিল পয়েন্ট তাদের কাছে ছিল, আর আজকের দিন এসে সবকিছু থ্রো হয়ে গেল, সবকিছু। ইয়েস, এবং যদি দেখেন ডিআরএস গেমিং এর কিন্তু এভারেজ এলিমিনেশন পার ম্যাচ 4.625, সো প্রত্যেকটা ম্যাচে আপনি প্রায় 4.5 করে কিল তুলছেন, এটা কিন্তু মুখের কথা না, এবং তারা এটা করছেন।
তাদের চিকেন ডিনার 3টা, বাট গডলাইক স্টলওয়ার্ট হোয়াট আ টিম, তারা এখান থেকে টোটাল 264 পয়েন্টস হাইয়েস্ট চিকেন ডিনার বের করেছেন, যেখানে তাদের কাছে আজকের দিনটা শুরু করার আগে 2টা চিকেন ডিনার ছিল, ডিআরএস আগে থেকে এগিয়ে ছিল এবং তাদেরকে কিন্তু টপকে তারা গেছেন। এবং গডলাইক স্টলওয়ার্টের এভারেজ কিল পার ম্যাচ সেটা হচ্ছে 5, এবং তারা পয়েন্ট যেটা নিয়েছে সেই পয়েন্টের জন্য অবশ্যই ক্রেডিট তাদের দিতে হবে, বাট হাই ভোল্টের জন্য একটু কষ্ট লাগছে। অ্যাসাসিন খুব ট্রাই হার্ড করেছেন। আইএইচসির জন্য অনেক কষ্ট হচ্ছে, কারণ আইএইচসি এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো একটা টিম ছিল, টু বি অনেস্ট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো টিম ছিল, ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট ইট। অ্যান্ড আইএইচসি ডিআরএস তাদের দুজনের কিন্তু কিল সংখ্যা সেম। ইয়েস, তাদের দুজনের কিল সংখ্যা সেম, তার সাথে টি2কেও কিন্তু তাদের আশেপাশেই ছিল 1 পয়েন্টের কিলে দিতে কম, বাট টি2কের জন্য আমার কিন্তু অনেকটাই কষ্ট লাগছে। স্কাইলাইটস গেমিং এর সঙ্গে তাদের 11 পয়েন্টের ডিফারেন্স, এই 11 পয়েন্টের জন্য তারা পিএমজিসি যেতে পারলো না। লাস্ট ম্যাচে আর একটু যদি ভালো খেলতে পারতো টি2কে, কাজটি কিন্তু হয়ে যেতে পারতো। বাট গাইস, যা হয়েছে হয়ে গেছে, পেয়ে গেছি আমাদের পিএমজিসি টিমস। বাট এরপরে চলে যাবো দ্য এমভিপি, দ্য অরিজিনাল এমভিপি টপ। 10,036 ড্যামেজ, 36টা এলিমিনেশন, 46টা নক, 20 মিনিটের উপরে সার্ভাইভাল টাইম, 3954 হিলিং ডান। হি ইজ দ্য রিয়েল জট। অবশ্যই এখানে 36 এলিমিনেশন এন্ড আলটিমেট কামব্যাক কিং তাদেরকে বলা যায়। আগে যেটা হতো, তাদের লাস্টের দিকে গিয়ে একটু ফর্ম হয়তো ডাউন করতো বা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে গিয়ে ডে টু তে প্রবলেম হতো। এখন তাদের ফুল প্যাটার্নই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এমভিপি র্যাঙ্কিং এ টপ রেটিং আছে ভাই, টপের কাছে 2.50, বিশাল ডিফারেন্স কিন্তু দেখেন, 2.12 and 2.50, ইটস হিউজ। ড্যামেজ দেখো, 8,000 কেউ ঢুকতে পারে, নিয়ে 10,000 চলে যাচ্ছে। বাট গাইস, আমি কমেন্ট সেকশনে কিছু দেখতে যাচ্ছি, অনেকে ভাবতেছে টপ 4 যাচ্ছে এখানে পিএমজিসি, সেরকম ব্যাপার না। গডলাইক স্টলওয়ার্ট অ্যান্ড আইএসসি এরা কিন্তু পিএমপিএল সাউথ এশিয়ার থেকেই অলরেডি এদের স্লট কনফার্ম ছিল পিএমজিসির জন্য। পিএমজিসি পয়েন্ট দিয়ে তারা কিন্তু সেই স্লটটি পেয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওভারঅল র্যাঙ্কিংয়ে যারা সবচেয়ে উপরে থাকবে, যে দুটি দল, তারা কিন্তু চলে যাবে সেই পিএমজিসিতে। সেই টপ 2 দলের মধ্যে গডলাইক স্টলওয়ার্ট এখানে থাকার জন্য সেই ওরা অলরেডি স্লট যখন তাদের কাছে আছে, সেই পরবর্তী স্লটটা কিন্তু এখানটা ডিআরএস এর সাথে স্কাইলাইটস গেমিং পেয়ে যাবে। Agonxi8 Esports যারা আছে তারাও সেম, তারা পাকিস্তানি রিজন থেকে পিএমজিসি পয়েন্ট তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ছিল, তাই জন্য তারা আগের থেকে তাদের স্লট কনফার্ম ছিল। এখানে টপ 4 এর কোনো ব্যাপার নেই, টপ 2 যাচ্ছে পিএমজিসি। জাস্ট ফর ইউ ক্ল্যারিফিকেশন, যারা এখানে এখনো বুঝতে পারেননি। অবশ্যই এখানে ইকুয়েশনটা কিন্তু আমরা আগে থেকে কিছুটা জানতে পেরেছিলাম যে কারা কারা পিএমজিসি কনফার্ম করছেন। যেমন আইএইচসি তারা কনফার্ম করেই কিন্তু খেলাটা শুরু করেছিলেন, গডলাইক স্টলওয়ার্ট তারা আগে থেকে শুরু করে পিএমজিসি কনফার্ম করে খেলাটা শুরু করেছিলেন, এবং সেম গোস টু আই8, তাদের জন্য কিন্তু কনফার্মড ছিল। বাকি যে দলগুলো আছে তাদের জন্য কিন্তু একটু কনফিউশন ছিল। দেখা যাক কি হয়, এবারের পিএমজিসিটা জমবে ভালো। ওভারঅল যদি আপনি চিন্তা করেন, প্রত্যেকটা রিজন থেকে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু টিম, ইন্টারেস্টিং কিছু পারফরমেন্স দেখা যাবে, এবং সাউথ এশিয়ান রিজন থেকেও কিন্তু আমরা বেশ ভালো কিছু ট্যালেন্ট দেখতে পারবো। তবে সত্যি বলতে গেলে ডিডাব্লিউ এই টিমটাকে আমি পিএমজিসিতে মিস করি। অবশ্যই এটা কিন্তু আমরা এখন মিস করব, বাট ফ্রেন্ডস আমাকে একটু সিউরিটি দাও তো, টপ 3 যাবে না টপ 2 যাবে? টপ 3 খুব সম্ভবত যাবে, টপ 3 যাওয়ার কথা। সিউরিটি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমার তাহলে ওটা ভুল হতে পারে, আমার একবার চেক করে নিতে হবে। লেটস সি, অবশ্যই সেটা দেখতে হবে, অ্যানাউন্সমেন্টটা চলে আসবে আপনারা, সেটার জন্য অবশ্যই পাবজি মোবাইলের যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলসগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। অ্যান্ড ওভারঅল আমাদের যে সাউথ এশিয়ার রিজন, সেই রিজন থেকে কিন্তু আমাদের টিমসগুলো দেখিয়ে দিল যে আসলে কামব্যাক করা পসিবল। আমাদের চ্যাম্পিয়ন টিমের এভারেজ পয়েন্ট ছিল 11, তার মানে কম্পিটিশন কিন্তু হাই ছিল, এমন না যে 12-13 করে নিয়ে গেছে, 12.5 করে নিয়ে গেছে, ওয়ান সাইডের ডমিনেশন ছিল, এটা মোটেও না। লাস্ট ম্যাচ পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হয়েছে ডিআরএস এর এবং গডলাইক স্টলওয়ার্টের ক্ষেত্রে পারফরমেন্সটা দেখতে। আইএইচসি যে দলটা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তারা কিন্তু সেখান থেকে টপ 3তেও শেষ করতে পারেনি। তার মানে চিন্তা করেন। ইয়েস, সো এখন আমরা একটু দেখি চ্যাম্পিয়নের সাথে কথা একটু বলি, চলেন ইন্টারভিউতে চলে যাই। Quick day summary. 선제 상황이나 어제 선제 문제네.
आइरहेको छ खबर सुरुवातमा त धेरै धेरै बधाई रहेको छ हैन अलिकति अपसेट देखिरहेको छु तर अपसेट हुनुपर्ने केही छैन एक्साइटेड छौं हामी सबै बधाई छ फेरि पनि हाउ आर यु हामी सबै सन्चै छौं हैन हजुर सन्चै हुन्छ कि न हामी एकदमै सन्चो रहेका छौं के रहेको छ माहौल के रहेको छ अपसेट किन भइरहेको मैले बुझ्न सकिरहेको छैन किनकि राम्रो पर्फर्मेन्स आइरहेको थियो ठिक छ फाइनल दिन अलिकति सोचे जस्तो जान सकेन तर जसरी हामीले भनिरहेका छौं कि स्टेज सेट रहेको छ यहाँभन्दा अगाडिको अनि त्यसको लागि एक्साइटमेन्ट बढी छ हामीमा त तपाईहरुमा के छ हामीमा त त्यो एक्साइटमेन्ट जीसी त अब क्वालिफाई भयौं हैन अब आज लास्ट डे अब #1 होल्ड गर्ने कोसिस थियो अब त्यही #1कै कोसिसमा अब प्रेसरले खेल्या भएर होला आज हल्का गेम बिग्रेको थियो प्रेसरमा रहनुपर्ने आवश्यकता छैन किनभने पिएमजिसी को रोडमा अब गाडी गुडिसकेको छ स्टप एट नथिङ भनेर पनि साउथ एसिया च्याम्पियनशिपबाट बुझिसक्नु भएको छ सो अल द बेस्ट टु द पिएमजिसी लास्टको एउटा म्याच रहेको थियो मिरामारको म्याच जहाँ किलरले सर्कल त पाए तर लास्टमा उनलाई पनि ट्याकल गरियो त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ न कहीँ हेर्ने भनेपछि टिमबाट लास्ट एउटा प्लेयर मात्रै हुँदाखेरि के कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा त देखियो यदि चारैजना सर्भाइभ गरेको भए माइट बी स्टलवर्टको टिमलाई त्यहाँबाट चाहिँ साइड लगाउन सकिन्थ्यो होला डिआरएस का प्लेयरहरुमाथि विश्वास छ पिएमजिसी मा चाहिँ आगो लगाउनेछन् इन्फिक्स के रहेको छ एजमा यो डब्लुजीबाट नि स्टार्टिङदेखि यो टिमसँग जोडिएको छ अनि अहिले आएर यो टिम जिसी पुग्दाखेरि म पनि धेरै खुसी रहेको छु लाइक डेल्टा रुल्स पछि गएर किलरको एडिसन पछि गएर ग्यान्टेको एडिसन सो टिममा धेरै चेन्ज भए पनि रुल्स एन्ड डेल्टा पहिलेदेखि नै टिममा रहनु भएको थियो पछि पनि आएर एडिसन रहेको छ डिआरएसमा जानु म धेरै खुसी रहेको छु म मेरोबाट केही क्वेसन रहनेवाला छैन जस्ट जिसीको लागि तपाईँहरूको बेस्ट रहोस् भन्न चाहन्छु त्यही नै रहेको छ मेरोबाट एउटा सानो कमेन्ट पक्कै पनि त्यो बधाई त रहेको नै छ रुल्स डेल्टा किलर ग्यान्टे सबैजना देखिरहेको छु फ्यान्सहरूको लागि मेसेज के छ किनकि एक्सपेक्टेसन तपाईँहरूको माथि रहेको थियो आइन एक्सपेक्टेसनमा कहिलेकाहीँ प्रेसर आउँछ अनि प्रेसरमा कहिलेकाहीँ गेम बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ केही रहन्छ सो के रहेको छ फ्यान्सहरूको लागि मेसेज किनकि धेरै वाइडर अडियन्स हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई फलो गर्नुहुन्छ तपाईँको साइडबाट मेसेज थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट है यतिसम्म माया देखाइदिनु भयो धेरै धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो तर हामीले अब एसएको टाइटल जित्ने कोसिस गरेको थियौँ लास्ट डेमा आएर टाइटल हामीले जित्छौँ भन्ने कोसिस गर्थ्यौँ तर त्यो हुन सकेन त्यसको लागि चाहिँ माफी चाहन्छौँ है अब जिसीमा हामी अब योपालि जिसी अब हामीले फर्स्टचोटि हो अब त्यसमा हामी अझ बेस्ट दिन्छौँ जिसीमा अब केही गरेर देखाउँछौँ जिसीमा त्यही हो पक्कै पनि जिसीमा यो टिमले केही गरेर देखाउनेछ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि रहन्छ अनि टिमको साइडबाट त्यो फ्यान्सको लागि भनिसके पछाडि यो प्रमिस पनि रहेको छ सो वी होप यो टिमले त्यही गर्नेछ भनेर थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ इन बोइज रमाइलो गर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् एउटा हेक्टिक सेड्युल यहाँ सकिएको छ केही टाइमको ब्रेक पनि पाउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ তো গাইস এখানে আমরা ডিআরএস ইন্টারভিউ দেখলাম আপনারা অনেকে হয়তো এটা চ্যাম্পিয়নটা ডিআরএস হয়নি তো নেপালি স্টুডিও আমাদের নেপালি মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ ওখান থেকে ডিআরএস এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল মঙ্গোলিয়ার স্ট্রিমে ওখানটা কিন্তু গডলাইক স্টালওয়ার্ট এসেছিল এন্ড গাইস আপনারা একদম ঠিক বলেছেন তিনটি টিম যাচ্ছে মাই ব্যাড এক্সট্রিমলি সরি আমিও কিন্তু খুবই খুশি হলাম এটা শুনে কারণ T2K Esports কিন্তু সেখানটা সেই নামটা কিন্তু রেখে দিচ্ছে তো আমি হ্যাপি কারণ এই লাস্ট ম্যাচে যদি এই জিনিসটা হয়ে যেত তাদের সঙ্গে খুবই বেশি খারাপ হতো তো ফাইনালি গডলাইক স্টালওয়ার্ট এন্ড ISC তারা যাচ্ছে ফ্রম PMGC পয়েন্ট ফ্রম সাউথ এশিয়া Agonxi8 যাচ্ছে PMGC পয়েন্ট ফ্রম পাকিস্তান এন্ড বাদ বাকি এখান থেকে DRS Skylightz এন্ড T2K তো এই 6টি টিম যাবে PMGC তে সাউথ এশিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করতে এন্ড থ্যাংক ইউ গাইস ফর ক্লিয়ারিং মি যে এই মিস্টেকটা আমি এখানে করেছিলাম অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ ভুল করে শেষ করতে চাই না আজকের দিনটা ভুল হতেই পারে সেটাই আপনারা ঠিক করে দিলেন আই লাভ ইউ গাইস অবশ্যই আমি জাস্ট চিন্তা করছিলাম যে ওই জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে কি করতাম আমি দেখলাম যে তাদের ফেসে কোনো এক্সপ্রেশন নেই না খুশি না কষ্ট আমি হলে মানে জাস্ট চিন্তা করেন আপনার কাছে সাউথ এশিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ ওইটা অর্ধেক দিয়ে দিল কেউ দিয়ে থাবাতে নিয়ে গেল তখন আপনি কি করবেন অর্ধেক দিল ফার্স্টে অর্ধেক দিল দিয়ে থাবাতে নিয়ে গেল মানে প্রথম দিন থেকেই তো ডিআরএস ছিল চ্যাম্পিয়ন 75% না প্রথম দিনে গডলাইক স্টালওয়ার্ট ছিল তারপরে সেকেন্ড এন্ড থার্ড দিনে ডিআরএস তো অবশ্যই ছিল দিয়ে মুখের সামনে তুমি জাস্ট ডলারটা নিবে তো ছপ মারে কেউ নিয়ে চলে গেল সেরকম ব্যাপার কিন্তু এখানে ঘটে গেছে এটার পিছনে ওটাই মেন্টালিটি স্ট্রং করা দরকার কেমন খেলা খেলতে হবে 6টি ম্যাচ যখন তোমাদের ছিল লাস্ট ফার্স্ট ম্যাচে ভালো গেল তারপর ওটা দেখছে ভাই ভালো হয়ে গেছে আর 5টি ম্যাচ একদম প্যাসিভ খেলি আর একটি ম্যাচ যদি মোটামুটি খেলতো তাহলে এই কেসটা যখন যেতে পারতো আজকে দিনে শুরুটা করেছিল তারা সেকেন্ড দিয়ে উইথ টেকিং 10 কিলস বিশাল বড় শুরু সেখান থেকে বোঝাই যাচ্ছিল যে তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে তুমিও বলেছিলে টাইমে বলেছিলে যে এত ভালো খেলতেছে কি করে হুট করে এত খারাপ খেলবে
দ্যাটস দ্য অ্যান্সার। খারাপ পেরে গেল। সেটাই হয়তো সামনে তাদের জন্য আরো ভালো কিছু অপেক্ষা করছে। সত্যি বলতে গেলে হারানোর কিছু নাই, আজকে কিছু আপনি পান নাই, এখান থেকে যেটা মনে করতে হবে সামনে আপনার জন্য উপরওয়ালা আরো ভালো কিছু রেখেছে। সেই ভালো কিছুর অপেক্ষায় আমরা থাকবো, দেখার চেষ্টা করবো সাউথ এশিয়া গ্লোবাল স্টেজে কেমন পারফর্ম করে। আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলকে আসসালামু আলাইকুম।